arrange பண்ணிருக்கோம். Later or in between, the deans will address you, right? The placement dean will address about what is the skill you should have, soft skill you should have, soft coding skill you should have, then hardware skills. These skills, what are the skills necessary to meet the demand now? Okay, that our placement dean, Dr. Kailasam sir, will address, right? Then our research dean, Dr. Velmurugan sir, will address about what are the research activities carried out in this campus. Okay, then our controller of examination, Dr. Jayakumar sir, will address about what is the examination system carried out in this campus. Okay, then I am dean academic, Dr. Anbumala. I will address about what is regulation, what is curriculum, what is syllabus, what are the rules you have to follow. Okay, now first we are going to start with the presentation by Dr. P. Jamuna, head of electrical engineering department, about the basics of electrical engineering. Okay, try to utilize the opportunity effectively. This is the first time we are doing for the common gathering. We used to do it but in the department, but now it is a common program. Try to use it effectively. Okay, thank you all. Very good morning to one and all present here. First of all, I thank our management members, director and principal sir, for giving this wonderful opportunity to teach about the basic fundamentals of electrical engineering. Respected management members, director and principal sir, dean academics, COE sir, dean research and development, dean placement sir, and heads of engineering and our budding engineers. Very good morning to one and all present here. Now I'm going to brief about as an engineer, right? Don't bother about the departments. It may be electrical engineer or electronics engineer or computer engineer or computer communication engineer. Don't bother about that. So as an engineer, we should know some fundamentals, some basic fundamentals, whatever all the required things in our daily life. So I'm going to brief that, right? So an introduction for future engineers. Next line. See, will you survive the dark? In the dark, here the lights are on, AC is on. Will you survive without any AC, any lamps, any things? Will you survive? No, it is not possible, right? We have to face lots of hurdles. So imagine a life without electricity. Without electricity, we have to survey. How it will be? Just we see the simple glimpse. How it should be. Just see here. Before invention of our electricity, how they did all those things. See carefully. Yes, what you have observed in this? Any idea? So before invention of electricity, they used some engines for all those things, for egg beating or medical or any other things. What you observed in this?
What you have observed? You didn't observe anything. See, while operating all the engines on machines, you had some pollutions, right? So that produces, that is operating also complication. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பல்லு பிடுங்குற டாக்டர் வந்து என்ன மாதிரி இன்ஜின் அங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்க, அதை பார்த்தாலே நம்ம பயந்துருவோம். Is it? It's a simple thing. So to avoid those things, so you need to generate electricity. How to generate electricity? So for our sophistication life, we need that, right? What are all the application of electricity, where it is used, and how it will be generated, how it will be transmitted. So first thing, you know that in your homes, it powers the homes as well as industry. Without power, nothing will happen. So right, next, without power, communication is not at all possible, whatever may be thing, that is Wi-Fi, mobiles, internet, TV, what that thing. Next, while coming to transportation, now you have electric trains, metro trains and electric vehicles. So in transportation, electricity plays a major role. And healthcare devices in hospitals, medical equipments and life support system, whatever may be. So you need to supply power to turn it on, to work that equipment. Right? These are the backbone of modern and technological life. So just see the how the power will be generated and transmitted. Electricity is an essential part of modern life. It powers our homes, our schools, our workplaces, and our devices. But where does electricity come from? These are transmission lines to transfer power from one station to another station. These are the sources. There are several like sources of NLC, electricity. main source. A common source is through the use of power stations, which burn fossil fuels like coal, oil, and natural gas to generate electricity. These power stations are often located near large cities and towns, and the electricity they produce is transported through power lines to homes and businesses. These are long transmission lines. This is a tower, and through that... Renewable sources of electricity are becoming increasingly popular as concerns about the environment and climate change grow. While coming to renewable energy, Hydroelectric clean power energy, plants use hydro the energy of falling water to generate electricity. Solar panels use the energy of the Next, you know sun to that generate now we are electricity. moving to clean energy, And wind that is solar turbines use panels. the energy of the wind. These renewable sources of electricity are clean and sustainable, and they do not produce greenhouse gas emissions. Batteries are another common source of electricity. They are used to power small devices That is, like whatever the toys, energy remote generated, controls, that and the AC flashlights. energy is not at all possible to store. So They you work have to by convert it converting into chemical energy into DC, electrical and you energy. have to store it in a battery. It may be from small Uses of scale to large electricity. scale. Electricity has many uses in our daily lives. We use it to power lights, appliances, and devices like smartphones and computers. It powers the heating and cooling systems in our homes and buildings, and it is used to power public transportation systems like trains and trams. Electricity is also becoming an increasingly popular source of power for cars and other vehicles. These electric vehicles... So with this short video, next I'll move to next slide. So you know that coin, you have already seen, head and tail will be there, like that. In our thing, electricity is without, is not possible without electrical and electronics. So one side of the coin will be having, you can say that is electrical, which carries, that is motors, generators, transformers, and then power system. And that power system means here we have to take care of transmission and distribution. What is mean by transmission? Transmission means you have to transfer energy from one side, one station to another station. That is called the transmission. And distribution, after receiving that power from one station, you have to distribute to the consumers. We are all the consumers. We have to distribute that distribution. So think whether this power grids and electric vehicles, without that, is it possible? Next, while coming to electronics, so electrical is coming under large scale electrical, that is a high range of powers. Power range will be very high.
operating voltage will be very high, both in AC and as well as in DC. Next, coming to other side of your coin, that is electronics engineering, electronic devices, that is transistor, FET, MOSFET, etc., IGBT, so many devices are now invented, right? Microprocessor, smartphones and computers, that are all small scale electronic devices. The operating voltage will be less when compared to large scale devices. Think both the fields work together to get the power for the modern world. Without that, nothing is possible for our modern life. Next slide, sir. So, engineering powers our daily life, smart devices. So, how the electricity will be generated? So here I will explain the simple concept of AC generator. What you're looking at is a very simple alternating current, or AC generator. How the alternating current will be generated. AC means alternating current. So two magnets, north and south poles will be there. So north and south poles means there will be automatically a creation of magnetic fields. And in between here, that rotating coil, that is called as a armature. And that yellow line indicates the direction of current, positive direction, or the opposite will be a negative direction. Volume or listen. Of water from a dam, or a flow of air from a wind turbine. These parts are called slip rings. They're also made of metal and are connected to the armature. The slip rings and the armature rotate together. The rings are connected to brushes made from carbon. The brushes make contact with the rings as the rings rotate, so they provide an electron flow within the system. In order to determine the magnitude and direction of current, a galvanometer is attached. When the armature starts to rotate, an electric current is formed. This is because the magnetic flux changes over time. Magnetic flux is a measurement of the total magnetic field that passes through a surface. Notice that electric current is formed not because of the magnetic flux, but because of a change of flux. Magnetic flux might be non-zero, but if the rate of change of the flux is zero, there won't be a current. Formation of electric current depends on the change of flux, which can be calculated by this formula. If the angle between the area vector and the magnetic field is zero, the rate of change of the flux is zero. When the armature is parallel to the magnets, the rate of change of flux is zero, so that no electricity is generated. But as the armature rotates, the magnetic flux starts to change. Electrons in the armature start to flow, and an electric current is formed. Now, the armature is rotating in one direction. As the armature continues to rotate, the change of the magnetic flux gradually decreases, and consequently the current the armature is parallel to the magnets, and because the change of magnetic flux is zero at this point, the current is zero as well. Up to this stage, according to Fleming's right-hand rule, the current's direction is inward. When the yellow armature part approaches the magnet. As the armature rotates further, the change of the magnetic flux decreases until it becomes zero, and the cycle is completed. Between half and complete cycle, Fleming's right-hand rule indicates that the direction of current is outward. So every quarter cycle, the electric current reaches a maximum, and every half cycle, the current drops to zero. After every half cycle, the direction of the current changes. Current. In direct current, in order to prevent changes of current direction, in an AC generator, the frequency at which the current changes. So in this, how the alternating current will be generated? Here, our operating frequency will be 50 Hertz in India. In foreign countries only is the 60 Hertz. So 50 Hertz supply, both it having positive off cycle as well as a negative off cycle. How you are getting that positive off cycle and negative off cycle? You are having zero, that is change in flux. Whenever the flux
change in flux occurs. That is, magnetic field will be there from north to south pole. Armature conductor is there, it rotates, means it cuts the magnetic flux, means change in flux will be produced. That change in flux will be, if it is perpendicular to your field of direction, means it will be 0, and will be parallel to, means it is how it will be transmitted. Electricity makes a long journey before it gets into your home. But it's not tired. It's ready to go to work. Behind that power outlet, there's a lot going on to bring you the safe, reliable, affordable, and environmentally sustainable energy you depend on every day. Let's start at the beginning. Power generating facilities fueled by coal, nuclear energy, natural gas, and renewable resources such as the wind and sun create electricity we can use. When it leaves the generating facility, electricity first travels across a network of high-voltage transmission lines. These lines are the backbone of the electric grid, capable of carrying large amounts of electricity across long distances. After completing the first leg of its journey, electricity arrives at a neighborhood substation. The substation's job is to lower the voltage so that the power can be used in homes. Let's see the voltage electricity levels. is now ready for the final leg of its voyage. When it leaves the substation, power travels along the poles and wires you see every day around your community. This process is repeated in cities and towns across our service territory. And now the electricity has finally reached its destination, your Yeah, see, after generating, your electricity power will be generated in terms of kilovolts, 22 kilovolts, 11 kilovolts. After that, using transformer. Transformer is an electrical device which steps up or steps down. Either increases the voltage or decreases the voltage according to your requirement. So, in your generating station, the transformers are step-up transformers. That will be step-up, increase the voltage from 22 kilovolts, 11 kilovolts to 132 kilovolts, high voltages. Why I am stepping up means here that electricity will be transmitted from that is generating station to our consumer end. So it has to travel a long distance. So to avoid the transmission losses, so that voltage will be transmitted in very high volts. So high voltage transmission lines. After receiving the substations, so here in Pondicherry we are having Marapalam substation, Villanur Auto substation, Venkatanagar substation, so many substations. There the voltage will be reduced to your according level. It may be industry level or your domestic level. If it is domestic level means the voltage will be reduced to 220 volts. If it is industry means that is small scale consumer means 440 volts, 3 phase is enough. Otherwise it will move to 6 kilovolts like that. So according to your requirement, the voltage will be divided, reduced with the help of a step down transformer and transmitted to the consumer ends, consumer terminals. Next slide, sir. So next I move to basic things as an electrical engineer or engineer we have to. These things are using in our day-to-day life. In your home you are using. Just see. What are the different switches available? So you need to turn on means you have to use a switch. So in that switch, different types are there. Single switch, say one-way switch, two-way switch, and bell switch, hanging bell switch, etc. Like that, holders. Different holders are available to place the lamp. Incandescent lamp, in fluorescent lamp, many lamps. Now LED lamps are in live we are using to reduce the energy consumption. So these are the different things as an electrical engineer or generally engineer we should know. In our home they will ask purchase the holder. Which holder we have to purchase? What for? So what is the purpose of single one-way switch and two-way switch? One-way switch is used to turn on and off. But in staircase we will use that. Which one? Two-way switch. Why means while stepping up we will turn on, and then after stepping into the first floor or second floor, just there itself if you use a two-way switch means from that place second floor you can switch off the ground floor switch also. So two-way switch. That is the uses of different switches and holders. We should know about that. Just I will explain the household wiring. How the wiring will be done in our home. So from the EB, it will be connected to the our energy meter. From the energy meter,
So, right, it will be connected to the master circuit breaker, MCB we will say. So, MCB plays a vital role in your system. Why I am saying means, did you observe or not? I don't know. You hereafter, today onwards, you just go and check. Anything happens in your system, any high current flows in your home means automatically the breaker will fall down. Right? In your home, you check it up. Right? So, MCB. So, master circuit breaker from energy meter to, that is supply, that is WAPDA, that is a Hindi word. From energy meter to master circuit breaker, from master circuit breaker to your appliances, fan, switch, AC, etc. In that you are having a 2-pin socket, that is 2-pin socket, 3-pin socket and 5-pin socket, etc. according to your requirement and load capacity. So what is meant by load? Just before that we will see a small video clip. So I'm going to have, this is considered as my home. I'm going to have an AC and tube light, fan, heaters, decoration lights, and another additional switches. So here I'm going to decorate my room like this. How it will be. So from energy meter to circuit breaker. Right? From circuit breakers to individual devices. That will be connected to individual devices. That may be AC. This is main circuit breaker. Red color is the main circuit breaker and followed by each and every device circuit breaker to avoid the faults or electric shocks. So see here, AC is a 110 AC, that is for up to 120 square meter room, you can go for 110 AC. So the cables connected. Just see this is a complete picture of your connecting wires. From circuit breaker, master circuit breaker to individual circuit breaker, from individual circuit breaker, each and everything, the red line, black line and green line goes to everywhere. So what it indicates? The red line indicates that is a live wire, that is phase wire. So in that case, you can go for with the single phase and 3-phase, right? So single phase means only phase wire, live wire. Usually they will say that is a live wire or phase wire, both are same. Live wire and then neutral wire. So red color is a live wire, black is a neutral wire, and then green color is the earth wire. Is a very, very important, as an engineer we should know. So earth wire. So that is, see here red and black. Red line provides a forward path and black line provides a return path of your flow of current, right? Green wire is during fault condition, there will be during fault current means more than 10%, 20% of your current. Normally your current is required as a 2 amps means more than 10%, 20% it will flow during fault condition. Sudden faults, sudden faults occur, the fault currents, to prevent us, the earth wire through the fault currents will be bypassed to the ground through that earth wire. So the earth wire is very, very important. You just check it up. In your home, you will have this type of 3 wires will be mostly will have in heaters, iron box, grinders, right, AC, and that all case and all, that and all. The voltage, that is, voltage level is a single phase mean 220, but the capacity, watts capacity, current capability will be more in these devices. So how it will be connected? In this, one more thing you have to observe. So connecting wires. So wiring connection, cables, how to choose that, right? According to the current rating, load capacity, we have to choose the wiring also, cable wires also. In that cable, see different cable size will be, I have mentioned. So where LED lamp 20 watts, see there 0.5 square mm, 0.5 square mm, 1 square mm, 1.5 square mm, right? But here for a high voltage AC and all 2.5 square mm of cable we have to use. Next, here see here from circuit breaker, that is 4 square mm, 6 square mm, according to your case it will vary. So this is a general structure of our home. Next slide, sir. So these are the various wiring sizes I told according to the current capability.
right? 1.2 kilowatts motor means it will carry a 2.4 amperes means you have to use a 1 square mm, like that. This is a picture and tables for follow-up. Next slide, sir. Next, you know that Ohm's law. We peoples are well familiar about Ohm's law. V is equal to IR, right? So voltage is nothing but the potential difference between 2 points. Higher potential to lower potential difference. Due to that potential difference only, there will be a flow of current in your circuit, right? Then resistance, opposition of current flow in your materials. Just think of the picture, next picture. That is a river, that is having water is flowing. Where the water will flow? From higher level to lower level. So higher level to lower level, that is, I call it as a voltage, and flow of water is a current flow. And just comparing this for better understanding. And resistance is the size of your pipe width. So V is equal to IR. Point in a second. And voltage is defined as the difference in electrical potential energy per unit of charge between 2 points. To explain this further, let's say we have a body of water, with a pump drawing the water up to an elevated tank. Right now, the water tower has a lot of potential energy to do work, but it isn't yet releasing that energy. So now let's connect another pipe to the tank to complete the circuit and produce a current. In this example, the flow of water through the pipes can be thought of as the current, and the total stored potential energy of the water in the elevated tank can be thought of as the voltage. If we made the pipe larger, the potential energy, or our voltage comparison, would remain the same, while the current would increase. Next slide. So electrical energy and power. So electrical energy is the total amount of work done. So how to calculate that work done means that is energy is equal to power into time. So power is nothing but, so voltage is equal to Ohm's law, I into R, right? Power is nothing but I square R we can say into voltage into current. How much voltage, how much current, multiplication you will get the power. How much power you are utilizing for a period, how much time you are using. Based on that, it is possible, you can calculate the energy. So that is power into time. Next slide, sir. Next slide. So in this case, you are having, according to a requirement, consumers. So the devices maybe you can connect it in series way or parallel way. If it is series means the voltage will be divided and current will be same. Series means that is one device is there means the output of first device will be connected to the input of the second device. Like that, the device will be connected. That is, voltage will be divided, current will be same throughout the circuit. Wherever you need the same current, but voltage will be divided means you can go for series connections of devices, serial lamps. Right? Next, parallel. In that case, the devices are connected in parallel. That is, voltage will be the same, current will be divided. If you want to divide the current for various application means you can divide. The best example means you can go for 3-phase. So in your home, you can divide the equipments. For one room, you can connect it from one phase. For one room, you can connect it from another phase. So you can divide that and you can connect. Next slide, sir. So the basic things, passive components used in, that is core engineering is resistors, inductors and capacitors. Without this, nothing is possible. So resistor is controls the flow of current as well as the voltage. That inductor is, it stores electrical, magnetic energy. It stores magnetic energy. That is magnetic energy, transformers, motors, that and all. That stores and releases. Capacitor, it stores the electrical energies. So it is used for filtering purposes. Next slide, sir. So many measuring devices, these devices, that is voltmeter, ammeter, multimeter, ohm meter, tachometer, so many meters. Each and every meters are used to measure the different purposes, different things. Clamp meter, current measurement more than 10 amps, 20 amps, like that. Next slide, sir.
So you know that this and all milestones of our generation of electricity. In 1879, Edison invented the incandescent lamp, and followed by 1947 in Bell Laboratory, that is electronic devices are introduced with the help of these two, and then 1958 integrated circuits are introduced. So on. One more thing before slides, load calculation. So for your home, with this last point, I will conclude my speech. That is, in your home, you need to calculate the complete load. How much, whether you have to erect a single phase or three phase. That thing you have to need. So single phase means up to 5 kilowatt, you can go with the single phase. If your kilowatt is more than 5 kilowatt means you need to go for three-phase supply. Three-phase supply means R, Y, B is there, neutral wire will be there. So 3 phases. Next, in that, in your home, how to calculate means, in your home, how many lamps are there, right? How many lamps are there? This is the load calculation. Based on that load calculation only, the current capability will be calculated. Based on that current capability only, the wiring sizes will be decided and it will be constructed. So example, I'll take is my home is having 2 kilowatts, that is 2000 watts. How I arrived that 2000 watts means, let us take, that is iron box is a 750 watts, 750 plus my LED lamp 20 watts. So 20 watts in my home I am having 10 LED tube lights means, that is 20 into 10, 200. So 200 watts. Already 750 I told, plus 200. Like that, fan, TV, fridge, everything you have to calculate. How many things, what are the electrical appliances, and what is the wattage of that appliances, and how many you are having. So if you multiply and add, you will get the total load of your system, your home. Next, additionally, you have to add future load. That is the extra load. That is to avoid the faults in your system. 20 to 24% you need to add. So by adding this, I am getting my total load capacity. In your electrical system, we will say that is a load. Load means power, right? How much watts we are going to utilize in our home, industry or factories, anywhere, anything. So P is equal to 2400 watts. So for the 2400 watts, what is the current carrying capability? Power is equal to, single phase means VI cos phi. So V is a voltage, I explained. I is a current flow in your circuit, I explained. Then what is that cos phi? Cos phi is a power factor. The power factor will be usually 0.9 to 1. Maximum is 1. If you 1 unity power factor means you will get a good reliable power supply. But if you have a load is fully resistive, resistance, inductance illa, capacitance illana, you will get a unity power factor. But all our devices, that is motors, everything, fans, everything will have a inductance and capacitance. Automatically, with the help of that passive elements, there will be a lagging of current. That due to that, there will be a changes. So that is cos phi. That is cos phi is a power factor. That is approximately I took it as a 0.85, and to single phase supply is a 230 volts AC. If you divide this, I am getting my home current will be 12.327 amperes. So for 12.37 amperes, how much cable I have to choose? Like that, you have to rate, you have to decide, you should know the basic things of electrical engineering. So with this note, I conclude my speech. Thank you one and all. Thank you very much. Good morning all. Good morning. நிறைய பேர் தூங்கிட்டு இருக்கீங்க. தம்பி பக்கத்தில் எழுப்பிடுறா, அவனை ரொம்ப தூங்குறான், ரொம்ப தூங்குறான். ஏஞ்சிடா தம்பி, ஏந்துடா, நல்லா தூங்குறீங்கடா. கடைசியில் நல்லா தூங்குறீங்க, நல்லா ஜம்முன்னு ஏசி தூங்குறீங்க. மார்னிங் நைட் நல்லா சாப்பிட்டீங்க போலக்கு. நைட் என்ன சாப்பிட்டீங்க தெரியல, மார்னிங் பொங்கல் சாப்பிட்டீங்களா தெரியல, நல்லா தூங்குறீங்க. இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருங்களேன் மார்னிங். சின்ன பசங்க ஆல்மோஸ்ட் இப்போ தான் +2 முடிச்சுட்டு இப்போ காலேஜுக்குள்ள வரீங்க. இப்போயே தூங்கலாமா? இன்னும் 4 வருஷத்துக்கு தூங்குறதுக்கு, சரியா? அட்லீஸ்ட் நெக்ஸ்ட் 1 வீக் கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருங்க. இப்போ லைஃப் ஃபுல்லாக ஆக்டிவாக இருக்கணும். இப்போ ரொம்ப ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கணும். கரெக்டா? ஆக்டிவாக இருப்பீங்களா? வாழ்த்து பேசலாமே, செய்வீர்களா?
வெரி குட். சரிங்களா, ஆக்டிவாக இருங்க, ஆக்டிவாக லிசன் பண்ணுங்க. எனக்கா இன்னைக்கு இப்போ எல்லாம் வரது எதுக்காக வந்திருக்காங்க, உங்களுக்காக ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்குறாங்க. இன்னைக்கு பார்த்தா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சஸ் ஆர் தேர். EC இருக்கீங்க, ட்ரிபிள் இருக்கீங்க, CSC BS இருக்கீங்க, CC இருக்கீங்க, IC இருக்கீங்க, அப்புறம் மெக்கானிக்கல் இருக்கீங்க, மெக்காட்ரானிக்ஸ் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இருக்கீங்களா? இல்லை, மெக்கானிக்ஸ் எல்லாம் நினைக்கிறேன். பட் ஆல்மோஸ்ட் யாராவது விட்டு போச்சா? BME இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? ஸோ எதுக்கு இது பண்றோம்னா, ஸோ யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் தி பேசிக்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங். ஓகே, இப்போ ஒரு மேடம் வந்து இப்போ 2 விஷயமா பிரிச்சுக்கிறேன். லெட் மீ இன்ட்ரோடியூஸ் மை செல்ஃப். ஹூ ஐ ஆம் டாக்டர் கைலாசம். ஐ ஆம் டீன் பிளேஸ்மெண்ட், ஆல்சோ ஹெட்டிங் MBA டிபார்ட்மெண்ட். நான் வந்து இந்த காலேஜ் லாஸ்ட் 21 இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணுறேன். 21 இயர்ஸாக ஆல்மோஸ்ட் 2008லேருந்து நான் பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். ஐ ஹவ் பீன் ட்ராவலிங் இன் பிளேஸ்மெண்ட் ஃபார் லாஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் 17 இயர்ஸ், க்ளோஸ் டு 17 இயர்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி பிளேஸ்மெண்ட்டில் இருந்தேன், பட் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிறது லாஸ்ட் 17 இயர்ஸ். ஸோ ஐ பீன் interacting with lot of industries. I know what the industry expects. And தம்பி ஒன்று தூங்குறான். அவன் தூங்க கழிச்சிச்சா உனக்கு? தூங்க கழியாடா உனக்கு? தூங்க கழிச்சிச்சா உனக்கு? இவனை கேட்குறேன், பிளாக் ஷர்ட். ஆக்டிவார் சரியா? தூங்காதீங்க. கடைசியாக கூட 4 பேர் தூங்குறீங்க, கடைசி 3ஆவது சீட்லேருந்து. சரியா? அது இங்கேருந்து எங்கள் வேலையே அதுதான். யார் தூங்குறாங்க பக்கத்தில் அவங்க வேலை. யார் கவனிக்கணும் பார்க்க முடியாது, யார் தூங்குறான்னு பார்ப்போம். சரி. See, since I am traveling for last 7 years industry, I know what the industry expects. Okay, what the industry expects. நீங்க அதுக்காக பசங்களுக்கு எப்படி எக்யூப் பண்ணணும், பசங்களை எப்படி every year industries requirement are dynamic changes. ஒரு வருஷமும் இண்டஸ்ட்ரியோட டைனமிக் சேஞ்ச் ஆகினே இருக்கும். இப்போ நீங்கள் எஸ்பெஷலி யூ ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட், எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணுறோம்னு சொல்லி சின்ன ஒரு இது கொடுக்குறேன். மேடம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2 வீடியோ போட்டாங்க. 2 வீடியோ. ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ எதை பற்றி போட்டாங்க? ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ எதை பற்றி இருந்துச்சு? பவர் இல்லாட்டினா எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாட்டினா என்ன நடக்கும்னு சொல்லி போட்டாங்க. கரெக்டா? 2வது வீடியோ எதை பற்றி போட்டாங்க? 2வது வீடியோ எதை பற்றி போட்டாங்க? சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி, எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி வருது, அப்போ எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது சொல்லி போட்டாங்களா? அது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. நீங்கள் கவனிக்கலையா? கவனிச்சிங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுலேயும் செகண்ட் வீடியோலையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் கேட்டிருப்பாங்க. எல்லா விஷயம் காமனாக ஒரு விஷயம் இருக்கு. என்ன விஷயம் இந்த வீடியோ இருந்துச்சு? காமனாக எதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்க பவரை? எந்த டிவைஸ் நிறைய காட்டினாங்க? என்னப்பா? எனி ஆன்சர்ஸ் குட் ஆன்சர். என்னப்பா புரியல? கரெக்டாக நினைக்கிறேன், சொல்றது கரெக்ட் தான். மொபைல், அப்புறம் இன்னொன்று கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஓகேவா? அது நிறைய ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டமாக இருக்கும். பட் ஆல்மோஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸாக இருந்துச்சு. எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் நிறைய இருந்துச்சு. மொபைல் காட்டினாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி காட்டினாங்க, டிரான்ஸ்மிஷன் பற்றி காட்டினாங்க, கம்ப்யூட்டர் காட்டினாங்க. ஓகே, மொபைல் EV காட்டினாங்களா? நிறைய எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டமாக காட்டினாங்க. இதுக்கெல்லாம் காமனாக நீ சொல்கிற எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்லாம் என்ன காமன்? இதுக்கெல்லாம் என்ன காமன் நமக்கு? இதெல்லாம் எது ஒரு எப்படி? எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் காமன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் எலக்ட்ரிசிட்டி இன்னொன்று காமனாக இருக்குது. இதெல்லாம் என்ன காமன்? இல்லை, மொபைலுக்கு, கம்ப்யூட்டருக்கு, EVக்கு, இருக்கிற காரில் எல்லாத்துக்கும் காமனாக ஒன்று இருக்கு. என்னப்பா? கரண்ட் விட்டுருக்க. கரண்ட் தவிர என்னப்பா? பேட்டரி. சரி, ஓகே, பேட்டரி ஒன்று. பேட்டரி எலக்ட்ரிசிட்டி வந்துச்சு, ஸ்டோரேஜ் வந்துருச்சு. அது தவிர தப்பா புரியல? சர்க்கியூட். ஓகே, வெரி குட், சர்க்கியூட். அப்புறம் இந்த சர்க்கியூட்லாம் டிசைன் பண்ணுறது என்ன தேவை? சர்க்கியூட்டில் ஒர்க் பண்ணுறது என்ன தேவை? இல்லை, ஒயர்லாம் இதில் வந்தது. எலக்ட்ரிக்கல் பார்த்தே வரல. எலக்ட்ரிக்கல் அப்பார்ட் ஃப்ரம் எலக்ட்ரிக்கல் ஐம் சேயிங். இந்த சர்க்கியூட்லாம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எதை வச்சு ஒர்க் பண்ண வைப்பீங்க? சர்க்கியூட்லாம் என்னப்பா? கம்யூனிகேஷன். சரி, எதை வச்சு கம்யூனிகேட் பண்ணுவீங்க? எதை வச்சு கம்யூனிகேட் பண்ண வைப்பீங்க? கோடிங். சொன்னீங்க கோடிங். You have to write some program. You should write some program. இப்போ நீங்கள் ஆப், ஒரு மொபைல் வச்சுருக்கீங்க. ஒரு மொபைலில் வந்து நமக்கு வந்து இன்றைக்கி மொபைலாக பார்க்குறோம். ஆனால் இது ஃபுல்லாக ஆப்பில் கோடிங் இருக்கா? இதுக்குள்ளே மொபைல் ஆப்பாக இருந்தால் ஒரு OS, என்ன OS யூஸ் பண்ணுவாங்க? மொபைல் ஆப். சரி, ஆப்பிள் இருந்தால் என்ன OS யூஸ் பண்ணுவாங்க? iOS. இதுவாக இருந்தால் ஆண்ட்ராய்டு இருந்தால் ஆண்ட்ராய்டு OS தான். ஆண்ட்ராய்டே ஒரு OS தான். ஓகேவா? ஸோ OS இதில் பண்ணுறாங்க, ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்க. OS வந்து இதில் பண்ணுறாங்க, ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறாங்க. சரியா? அதே மாதிரி
எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் படித்தாலும் சரி, மெக்கானிக்கல் படித்தாலும் சரி, நீங்கள் இசிஇ படித்தாலும் சரி, எது படித்தாலும் சரி, இந்திய காலகட்டத்தில் கோடிங் இல்லாமல் உங்கள் லைஃப் கிடையாது. எனி இன்ஜினியரிங் லைஃப் கிடையாது. கோடிங் இல்லாமல் இன்னைக்கு இன்ஜினியரிங் லைஃப் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங், உங்களுக்கு ப்ளஸ் டூ முடிச்சதுக்கப்புறம் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும். ஒன்று மெடிக்கலை பற்றி நம்ம கிட்ட கொண்டாடல. எனக்கு மெடிக்கல் இஸ் கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட். மெடிக்கலை பற்றி நம்ம கீழே கொண்டாடல. மெடிக்கல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் போயிருக்கலாம், டிப்ளமோ போயிருக்கலாம், இன்ஜினியரிங் இருக்குது. 3 ஆப்ஷன். மேஜராக அந்த இது இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டட் 3 ஆப்ஷன் இருந்துச்சு. ஏன் இன்ஜினியரிங் எடுத்தாங்க? ஏன் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸுக்கும் இல்லை சயின்ஸ் குரூப்புக்கும் இன்ஜினியரிங் என்ன வித்தியாசம், டிப்ளமோவுக்கும் இன்ஜினியரிங்க்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஏன் இன்ஜினியரிங்? What is the extraordinary future of engineering? டிப்ளமோவுக்கும் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்க்கும் இன்ஜினியரிங்க்கும் என்ன வித்தியாசம்? எனி ஐடியா? எப்போ திங்க் பண்ணி பார்த்தீங்களா ஏன் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு சொல்லி? ஏன்? அப்ப யாருமே பேச மாட்டீங்க. சே, இன்ஜினியர்ஸ் ரோல் என்ன? Who is an engineer? Who is an engineer? Any answers good answer again. தைரியமா சொல்லுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. சரி, ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் வந்து டிப்ளமோ பையனும் பண்றாங்கல்ல, இன்னோவேட்டர்ஸ். ஓகே, ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் வந்து டிப்ளமோ இருக்க பையன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் மேடம் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லும்போது சொன்னாங்க, இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன கோர்ஸ்னு தெரியல, இப்போ ட்ரிபிள் பிடெக் ட்ரிபிள் படிக்கிறீங்க, டிப்ளமோ ட்ரிபிள் படிக்கிறீங்க, ஐடிஐ ட்ரிபிள் படிக்கிறீங்க. இதில் யார் ஒயரிங் ஜாஸ்தியாக பண்ணுவா? நீ சொன்ன ஆன்சர் கரெக்ட் தான்ப்பா, பட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மற்றவங்களுக்கு. ஒயரிங்கில் யார் நல்லா பண்ணுவா? யார் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபேனில் யார் ரிப்பேர் பண்ணுவா? எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரா, டிப்ளமோவா, ஐடிஐயா? ஒரு ஃபேன், உங்கள் வீட்டில் ஃபேன் ரிப்பேர்னா யாரை கூப்பிடுங்க? எலக்ட்ரிஷியன் இன்ஜினியர் இருப்பாரா, டிப்ளமோ இருப்பாரா, எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருப்பாரா? எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருப்பார். ஆனால் அந்த ஃபேனை யார் உருவாக்குறது? இன்ஜினியர்ஸ். வித்தியாசம் புரியுது உங்களுக்கு? அந்த ஃபேனை உருவாக்குறது இன்ஜினியர்ஸ், அந்த ஃபேனை மெயின்டைன் பண்ணுறது டிப்ளமோ ஐடிஐஸ். ஓகேவா? அதேமாதிரி இன்ஜினியர்ஸ் இஸ் சம்மன் ஹூ brings the product, designs the product, develops a product, finds a solution for a problem. Engineers ரோல் என்னது? ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க தான் இன்ஜினியர். ஒரு ப்ராப்ளத்தை டிசைன், ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது அதுக்கு நிறைய ஃபேஸஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், அப்புறம் டிசைன் பண்ணணும், அப்புறம் அது கிரிட்டிக்கலாக திங்க் பண்ணணும். கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், இட்ஸ் ஆல் அபவுட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். ஒரு ப்ராப்ளத்தை சாதாரணமாக இசை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது ஒரு இன்ஜினியர் டெவலப் பண்ணுறாருன்னா, இது ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ஆடிட்டர் டெவலப் பண்ண முடியாது. ஆடிட்டர் டெவலப் பண்ணுறாருன்னா இதுக்கு எவ்வளோ பேர் உட்காருவாங்க, அதுக்கு எவ்வளோ லோடு கொடுக்கணும், அது கீழே இந்த பில்லர் தாங்குமா, அது கீழே எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சருங்க, நடுவில் பில்லரே கிடையாது. அப்போ இதுக்கு எந்த மாதிரி ஸ்பேன் கொடுக்கணும், இதுக்கு என்ன மாதிரி பீம் கொடுக்கணும், அப்போ உள்ள பீம் கொடுக்கும்போது உள்ள என்ன மாதிரி இது கம்பி ராட் கொடுக்கணும், ஓகே, எவ்வளோ சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும், எவ்வளோ கல் யூஸ் பண்ணணும், இதெல்லாம் ஒரு இன்ஜினியர் டெவலப் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு கொத்தனா. டிப்ளமோ இஸ் டூயிங் சம்திங் ஆன் ப்ராக்டிக்கல் வே, பட் இன்ஜினியர் சம்மன் ஹூ builds, who finds solution for a problem. அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான டிசைன் பண்ணி ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது, சொல்யூஷன் மட்டும் கண்டுபிடிக்க மாட்டாரு. இப்போ இவி வெஹிக்கிள்னா, இவி வெஹிக்கிள் எப்படி ரன் பண்ண தெரியும், பட் அதுக்கப்புறம் அது எப்படி டிசைன், எப்படி ஏஸ்தட்டிக்காக இருக்கும், எப்படி பில்ட் பண்ணால் மக்களுக்கு பிடிக்கும், எப்படி எந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணால் அது நிறைய மைலேஜ் கொடுக்கும், எப்படி பில்ட் பண்ணால் ஸ்டோரேஜ் அதிகமாக எடுத்துக்கும் ஆனால் மைலேஜ் அதிகமாக கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ எப்படி டிசைன் பண்ணால் ஸ்பீட் அதிகமாக போகும். ஓகே, என்ன எப்படி வெயிட்டை குறைக்கணும், வெயிட் எவ்ரிதிங் இஸ் இன்வால்வ். டிசைன் பண்ணும்போது எல்லாமே இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. சரி, ஸோ இதுதான் இன்ஜினியர்ஸோட ரோல். ஆஸ் எ இன்ஜினியர், when you are going to study, don't study your subject as a isolated. இப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்கன்னா அதை மட்டும் படிக்காதீங்க. அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அதுக்கு ரெலவன்ஸ் இருக்கும், அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எது படித்தாலும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கனெக்டிங் த டாட்ஸ் சொன்னது, கனெக்டிங் த டாட்ஸ். ஒரு பெரிய ஒரு ஆண்டர்பிரனர் உங்களுக்குலாம் பிடிச்ச ஒருத்தர் சொன்னார், ஹூ சைட் கனெக்டிங் த டாட்ஸ்?
அது கொஞ்சம் யூடியூப்லாம் நிறைய யூடியூப்லாம் இருக்குது, அதை பார்த்தா தெரியுமே, கனெக்டிங் த டாட்ஸ். தெரியாதா? யாரோ சொன்ன, கரெக்டாக சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சே, யாரோ சொன்னீங்க, ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ். ஹூ இஸ் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்? யார் சொன்னது? ஹூ செட் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்? யாருமா சொன்னது? ஆன்சர் கரெக்டாக சொன்னது யார் சொன்னது? கை தூக்கலாமே, ஏஞ்சி நிற்கலாமே. ஹூ செட்? ப்ளீஸ், ஐ திங்க் ஷீ டிசர்வ்ஸ் a good big round of applause. Please take a seat. Okay. What does it mean, ma? What does it mean? யார் சொன்னதோ அவங்க சொல்லுங்க. What does it mean? என்ன சொல்ற? What is the connecting the dots? நீங்க தான் ஆன்சர் சொன்னீங்க. யார் ஆன்சர் சொன்னது தெரியல எனக்கு. சரி, ஓகே. What does it mean? எதுக்காக சொன்னாரு? Read the book. Okay. See, connecting the dots என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, let me see what Steve Jobs has done. அவர் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி படிச்சிங்கன்னா, அவர் காலேஜ் படிக்கும்போது காலேஜில் பாதி ட்ராப் அவுட் ஆகிட்டார். ட்ராப் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் காலேஜை விட்டுட்டு அதுக்கு ஸ்டான்ஃபோர்ட் ட்ராப் அவுட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஊர் சுற்றிட்டு இருக்கார். அவர் சும்மா தெருவில் அலையிறாரு. தெருவில் அலையும் போது அங்கே வந்து யார் வேணால் என்ன கோர்ஸ் எடுக்கலாம். அப்போ பண்ணும்போது கேலிகிராஃபி ஒரு கோர்ஸ் அது யூனிவர்சிட்டியில் கொடுக்குறாங்க. கேலிகிராஃபி, வாட் இஸ் கால் கேலிகிராஃபி? ஹேண்ட் ரைட்டிங். ஓகே. அது அந்த கோர்ஸ் எடுத்ததோடு தான் அவர் ஆப்பிள் டிசைன் பண்ணும்போது நம்ம ஏன் பட்டனை யூஸ் பண்ணணும், நம்ம ஏன் கேலிகிராஃபி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஹேண்ட் மூமெண்ட் வச்சு நம்ம மொபைல் டிசைன் பண்ணக்கூடாது. தட்ஸ் கால் கனெக்டிங் தி டாட்ஸ். நீங்கள் எங்கேயோ ஒரு வருஷம் ஒரு தடவை எப்போயாவது அதை பண்ணியிருப்பீங்க. அது எங்கேயோ ஒரு வருஷம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தட்ஸ் வே நீங்கள் எந்த இடத்துல எங்கேயோ ஒரு சப்ஜெக்ட் படிப்பீங்க, ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் நிச்சயமாக இருக்கும். அதனால தான் நாங்கள் சொல்கிறோம், எல்லா சப்ஜெக்டும் கரிக்குலம் டிசைன் பண்ணும்போதே ஒரு பர்ஃபெக்டாக டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்கள் லைஃப்பில் எங்கேயா நிச்சயமாக இருக்கும். ஓகே, திஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங், கோடிங் படிக்கிறீங்க. ஓகே, வை? நான் மெக்கானிக்கல் படிக்கிறேன் சார், நான் இசிஇ படிக்கிறேன் சார், நான் ட்ரிபிள் படிக்கிறேன், எனக்கு கோடிங் தேவையா? நிச்சயமாக தேவை. இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்குற ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டும் ஒரு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற எந்தெந்த பொருளாக இருந்தாலும் சரி, அதுக்கு பின்னாடி நிச்சயமாக ப்ரோக்ராமிங் இருக்குது. நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மொபைலில் ப்ரோக்ராமிங் இருக்கா? நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஏசியில் ப்ரோக்ராமிங் இருக்கா இல்லையா? யூஸ் பண்ணுற ஏசியில் ப்ரோக்ராமிங் இருக்கா? இன்றைக்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற லைட்லேயும் ப்ரோக்ராமிங் இருக்குது. வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற லைட்டில் இல்லை, சில ஹோட்டலில் போனீங்கன்னா நீங்கள் உள்ளே போனால் லைட் எரியும், வெளியே வந்தால் லைட் ஆஃப் ஆகிடும். கரெக்டாக? இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் சென்சார். இட் ஷுட் சென்ஸ். ஓகே. அதேமாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணுற கண்ட்ரோலர் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு ப்ரோக்ராம் எழுதியாலும், ஓவனில் ப்ரோக்ராம் இருக்குது, ஃப்ரிட்ஜில் ப்ரோக்ராமிங் இருக்குது, டிவியில் இருக்குது, எழுத்தாலும் ப்ரோக்ராமிங் இருக்குது. That is the reason why every student, when they come into engineering, they should learn programming. ப்ரோக்ராமிங் படிக்கும்போது நான் எங்களை ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி என்ன ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்கிறேன். பசங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, ப்ரோக்ராமிங்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. ஏன் ப்ரோக்ராமிங் கஷ்டப்படுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் ஐ வில் டேக் எ சிம்பிள் சினாரியோ. நம்மளாம் தமிழ்நாளுங்க, வி நோ ஹவு டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ். ஐ திங்க் வி கேன் கம்யூனிகேட் இன் இங்கிலீஷ். இப்போ நம்மளாம் சைனாவுக்கு போகிறோம், இல்லை ஜப்பானுக்கு போகிறோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எந்த லாங்குவேஜ் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் நம்மளால்? ஆனால் அவனுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியல. அப்போ என்ன பண்ண முடியும்? அவனுக்கு இங்கிலீஷ், ஜாப்பனீஸ்க்கோ சைனீஸ்க்கோ மேஜராக இங்கிலீஷ் தெரியாது. அந்த பட்சத்தில் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுமா? கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாதா? கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. தேர் வில் பி கைண்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் கேப். அதே மாதிரி என்ன ஆகுதுன்னா, நீங்கள் ஒன்று திங்க் பண்ணுறீங்க, உங்கள் லாங்குவேஜில் நீங்கள் திங்க் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ் நீங்கள் பேசுகிறீங்க. ஆனால் ஒரு ஜாப்பனீஸாலேயோ சைனீஸாலேயோ நீங்கள் சொல்கிறத புரிஞ்சிக்க முடியாது. அந்த கம்யூனிகேஷன் கேப்புன்னு இருக்குது. ஸோ அவனுக்கு புரியும்னா, அவனுக்கு புரியுற லாங்குவேஜில் நீங்கள் பேசினா தான் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லி அவனுக்கு புரியும். கரெக்டா? இதே தான் நடக்குது கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங்கிலும். கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நீங்கள் ஒன்று திங்க் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தா அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணி திங்க் பண்ணுறீங்க. ஆனால் நீங்கள் திங்க் பண்ணுற லாங்குவேஜில் நீங்கள் கம்ப்யூட்டருக்கு சொன்னால் கம்ப்யூட்டர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுமா? பண்ணாதா? பண்ணாது. அதுக்கு புரியுற லாங்குவேஜ் என்ன லாங்குவேஜ்? சம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஸோ அதுக்கு புரியுற பாஷையில் பேசணும். நம்ம அதுக்கு புரியுற லாங்குவேஜில் பேசத்தான் நம்ம கஷ்டப்படுறோம். அது நீங்கள் அப்படி திங்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக போயிடும். எனக்கு தெரியும், எனக்கு சொல்யூஷன் தெரியும், ஆனால் எனக்கு கம்ப்யூட்டருக்கு என்ன லாங்குவேஜில் புரியுமோ, என்ன லாங்குவேஜில் என்ன மாதிரி சொன்னால் புரியுமோ. இப்போ குழந்தைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெருப்பு சுடணும்னு சொன்னால் புரியாது.
நெருப்பை காட்டி லைட்டாக தொட்டு காட்டினா சுடுன்னு சொல்லி திருப்பி நெருப்புக்கிட்ட போகாது. அதே மாதிரியே கம்ப்யூட்டருக்கு நீங்கள் எப்படிலாம் டிசைன் பண்ணி அப்படிலாம் புரியாது. கம்ப்யூட்டருக்கும் சில ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, சில ஃபார்முலா இருக்குது, சில மெத்தட் இருக்குது. அந்த மெத்தடில் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணால் மட்டும்தான் அதை கம்ப்யூட்டர் புரிஞ்சுன்னு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஆனால் புரிஞ்சுன்னு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது எல்லாம் கரெக்டாக கேட்டால் கரெக்டாக இருக்காது. ஏன்னாக்கா நீங்கள் திங்க் பண்ணுறது ஒன்றா இருக்கும், கம்ப்யூட்டர் திங்க் பண்ணுறது ஒன்றா இருக்கும், நல்ல லாஜிக்கல் பிரேக் ஒன்று இருக்கும். ஸோ கம்ப்யூட்டருக்கு புரிகிற மாதிரி உங்கள் லாஜிக்கல் கொண்டு போகணும், உங்கள் திங்கிங்கை கொண்டு போகணும். அதுக்கு புரியுற மேலே ப்ராப்ளத்தை சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் லாஜிக்கல் திங்கிங். அதனால தான் இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் நாட் ஓன்லி ஃபார் ப்ரோக்ராமிங், எந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சாலும் அதுக்கு லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணணும். லாஜிக்கல் திங்கிங் எபிலிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். லாஜிக்கல் திங்கிங் எபிலிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். லாஜிக்கலாக எப்படி திங்க் பண்ணுறீங்க, அந்த லாஜிக்கலாக ஏன் திங்க் பண்ணால் அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு எந்த மாதிரி சொன்னால் புரியுமோ, அந்த லாஜிக்கலாக எப்படி சொல்ல எஃபிஷியண்டாக இருக்குமோ, எப்படி சொல்ல ஈஸியாக இருக்குமோ, அப்படி உங்களால் திங்க் பண்ண முடியுதா, அப்படி உங்களால் ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியுதா, அதுக்காக தான் நீங்கள் இன்னைக்கு ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கணும். ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கும் போது ட்ரிபிள் படிக்கிறது ஏன் கற்றுக்கணும்னா, நீங்கள் பார்த்தீங்க ஈவி பார்த்தீங்க, ஈவி ஃபுல்லாக இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஈவியில் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் பண்ணும்போது நான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர் வச்சு ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறதுடைய ட்ரிபிள் பையனை வச்சு ப்ரோக்ராமிங் பண்ணாவோ, இல்லை மெக்காட்ரானிக்ஸ் பண்ண வச்சு ப்ரோக்ராம் பண்ணாலோ, ஈஸி பண்ண வச்சு ப்ரோக்ராமிங் பண்ணாலோ ஈஸியாக இருக்கும். ட்ரிபிள் பையனுக்கு வயரிங் சர்க்யூட் எடி போகுது, எப்படி நடக்குது. ஸோ அவனுக்கு அவனுக்கு ஆல்ரெடி அவன் ட்ரிபிள் நாலேஜ் இருக்கு. ட்ரிபிள் நாலேஜ் இருக்கும்போது அவனால் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும், ப்ராப்ளத்தை ஈஸியாக சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும். ஈஸியாக பையன் ஒரு எப்படி ஒரு எப்படி கம்யூனிகேஷன் நடக்குது, ஸோ எப்படி ஒரு சிப்பு கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணும். ஸோ அவனால் ஆல்ரெடி எனக்கு நாலேஜ் இருக்கு. மெக்கானிக்கல் பையன் எப்படி டிசைன் இருக்கு, எப்படி மோட்டர் ஒர்க் ஆகுது, எப்படி இன்ஜின் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, அவனுக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்கு. ஸோ அவன் அந்த நாலேஜை ப்ரோக்ராமையாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஈஸியாக அவனால் அந்த சொல்யூஷனுக்கு, அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும். அதனால தான் இன்னைக்கு corporates are expecting students to understand. தம்பி எழுப்படா, தம்பி நல்லா தூங்குறா, பாடா நல்லா தூங்குறடா, சிறப்பாக தூங்குறடா, ஓகேவா. ஸோ ப்ரோக்ராமிங் உங்களுக்கு இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் ரொம்ப முக்கியமாச்சு. ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னமே திருப்பி அதே லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் தமிழ் இருக்கீங்க, ஒரு ஜாப்பனீஸ் இருக்கலாம், நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணுறீங்க. கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது உங்களால் என்ன ஆகுது, இப்போ ரெண்டு விதமாக இருக்குது. நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுது, ஜப்பானீஸ்க்கும் இங்கிலீஷ் தெரியுது. ஸோ ஐ கேன் கம்யூனிகேட் த சிங்கிள் மோட், ஓகேவா. அப்போ என்ன ஆகுது, அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, கம்ப்யூட்டருக்கும் என்ன ஆகுதுன்னா ரெண்டு விதமான லேயர் இருக்குது. ஒன்று பேஸ் லெவல், லோ லெவல் லாங்குவேஜ் சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் கால்ட் லோ லெவல் லாங்குவேஜ்? எனி ஐடியா? இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் +1 +2 லோ லெவல் லாங்குவேஜ் என்னது? C++. ஓகே, எதுக்காக லோ லெவல் லாங்குவேஜ் சொல்றோம் நம்ம? அதான் யூஸ் என்னது? ஹை லெவல் லாங்குவேஜுக்கும் லோ லெவல் லாங்குவேஜுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? பேசிக்ஸா? இல்ல, லோ லெவல் லாங்குவேஜ்னா என்ன ஆகுனா, நீங்க ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு மொபைல் எடுத்துக்கிறீங்க. இப்போ மொபைலில் ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ப்ரோக்ராமிங்க. ஒன்று OS சொன்னா, OS ஃபங்க்ஷன் என்னது? OS எதுக்காக ஒர்க் ஆகுது? OS என்ன பண்ணும்? OS என்னது ஆக்சுவலா? வாட் இஸ் கால்ட் OS? ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம். அப்ப மீனிங் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம்? வாட் இஸ் கால்ட் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம்? வாட் இஸ் கால்ட் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம்? இந்த மொபைலை ஆப்ரேட் பண்ணதுக்கு அதாவது தேவையான பேசிக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குல்ல, உங்களுக்கு சிம்மு போட்டால் சிம்மு சேர்த்து சிக்னல் ரிசீவ் பண்ணி உங்களை பேச வைக்கிறது, இல்லை எவ்வளோ பேட்டரி இருக்கு, எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் இருக்கு, இதெல்லாம் பேசிக் ஆப்ரேட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீபோர்ட் டச் பண்ணால் அந்த கீபோர்டுக்கான இதுக்கு நம்பர் கொடுக்கறது, அதெல்லாம் பேசிக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. இதெல்லாம் பண்ணுறது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், கரெக்டா? அது மாதிரி நிறைய ஆப் இருக்குல்ல, நிறைய ஆப் அகைன் ஆப் நிறைய வச்சிருப்பீங்க. வாட்ஸ்அப் இருக்கும், வாட்ஸ்அப் நீங்க பண்ணீங்கன்னா, வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணீங்கன்னா அகைன் ரிசீவ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்றது திருப்பி அப்படி டைரக்டா போகாது, திருப்பி சிஸ்டம்குள்ள சிஸ்டம் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி திருப்பி கம்யூனிகேட் பண்ணும். ஸோ இது அந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்ல பண்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆப்போ அது வாட்ஸ்அப் எடுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க பண்ணுவீங்க, இப்போ மல்டிபிள் இதை யூஸ் பண்ணுவீங்க. இப்போ வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுவீங்க, இப்போ வெப் ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணுவீங்க, இல்லை பேரலா இன்ஸ்டா யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது ஒன்றுக்கும் சில மெமரி ரொம்ப டீப்பா போல பண்ணும்போது அது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ண வைக்கணும், இதுக்கு எவ்வளவு மெமரி கொடுக்கணும் சொல்ல OS பண்ணும். சரியா? இது பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப
அது எஸ்பெஷலி இசி ட்ரிபிள் இசிலாம் பார்த்தீங்கன்னா லோ லெவல் எனி கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் ரெண்டு விதமாக இருக்குது. ஒன் லோ லெவல் ப்ரோக்ராமிங், ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் சொல்லுவோம். நீங்கள் பேசிக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணால் இஃப் கெட் இன் டு ப்ராடக்ட் கம்பெனி, அகைன் கம்பெனியை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக கம்பெனி சொல்லுவோம். ப்ராடக்ட் கம்பெனி, சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி சொல்லுவோம். ப்ராடக்ட் கம்பெனினா கம்பெனி விச் டெவலப் சம் ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசான், கூகுள், okay, then Flipkart, even I can say Flipkart, I can say Meta, okay, இதெல்லாம் ப்ராடக்ட் கம்பெனி. வாட்ஸ்அப் இஸ் a product company. இதே ப்ராடக்ட் கம்பெனி போகும்போது அவங்க they will request you to understand the basics. பேசிக்ஸ்னா ஏன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் செய்யறதுக்கு உங்கள் பேசிக்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், பேசிக் லாஜிக்கல் திங்கிங் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணும்போது எப்படி சிஸ்டமோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது, எப்படி வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுத்துக்கிறது, அது எப்படி எஃபிஷியண்டாக கொடுக்க முடியும். எனக்கு அங்கே ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறது முக்கியம் இல்லை, அந்த ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணும்போது அந்த ப்ராடக்ட் எப்படி கம்மியான ரிசோர்ஸ் எடுத்து எஃபிஷியண்டாக ஆன்சர் கொடுக்கும், சொல்யூஷன் கொடுக்கும். ஸோ தட்ஸ் ஒன் திங். செகண்ட் திங், சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி போது நீங்கள் ஆல்ரெடி டெவலப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, இல்லை ஆல்ரெடி ஒரு ஓஎஸ்ஸாக இருக்கும், அது மேலே டாப் அப். இப்போ இன்னொரு விஷயம் இன்னும் கூட சொல்லலாம், ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து சொல்லலாம் லோ ஓஎஸ்க்கும் எதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னும் இதாக சிம்பிளாக சொல்லுவேன். இப்போ இட்லி சரிங்கன்னா இட்லிக்கு என்ன தேவை, மாவுக்கு என்ன தேவை, அரிசியும் உளுந்தும், அரிசியும் உளுந்தும், அரிசியும் உளுந்தும் ஓஎஸும் வச்சுங்க, அது கரெக்டான ஃபார்முலா, அது கரெக்டாக இருக்கணும். அரிசியும் உளுந்தும் கரெக்டான ரேஷியோ இருந்தால் தான் உங்களுக்கு இட்லி ஒழுங்காக வரும். உளுந்து அதிகமாக போட்டு அரிசியை கம்மியாக போட்டால் உங்களுக்கு உளுந்து ஒழுங்காக தோசையோ இட்லியோ இது வராது. கரெக்டாக ப்ரொபோர்ஷனாக பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, மேலே நீங்கள் டாப்பிங்ஸ்லாம் போடுறீங்க பாருங்கள், ஏதோ மசாலா தோசை, ஆனியன் ஊத்தாப்பம், அப்புறம் மஷ்ரூம் தோசை, காலிஃப்ளவர் தோசை, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் கறி தோசை, இதெல்லாம் டாப்பிங்ஸ், மேலே போகிற டாப்பிங்ஸ். ஓஎஸ் ஒழுங்காக தான் மேலே டாப்பிங் ஒழுங்காக இருக்கும். ஓஎஸ் ஒழுங்காக இல்லைன்னா மேலே நீங்கள் என்ன டாபிக் பண்ணாலும் யூஸாக இருக்காது. கரெக்டா, புரியுதா? ஸோ அதனால தான் ஓஎஸ் வந்து எஃபிஷியண்டாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. சரி, நீங்கள் why I am saying this, you are coming from whatever background you are, but you should understand programming. You should know how to program. You should write program பண்ணும்போது எஃபிஷியண்டாக பண்ணணும். நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி சும்மா நான் வந்து A+B=C அதுக்காக சொல்யூஷன் கிடைக்கிறது ப்ரோக்ராமிங் கிடையாது. நிறைய பேர் தப்பாக நினச்சிட்டு இருக்கீங்க, அது பேர் ப்ரோக்ராமிங் கிடையாது. ப்ரோக்ராமிங் கூட டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது, உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் வச்சு படிப்பாங்க. அல்காரிதம் இருக்குது. ஏன் அல்காரிதம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னு பார்த்தா அது உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் வர மற்ற HODஸாக சொல்லுவாங்க. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. That will give you a wider perspective how to program, how to approach a problem. ஓகே, இது ப்ரோக்ராமிங் ஒரு பக்கம். ஓகே, செகண்ட் திங், இப்போ வந்து நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் டெக்னிக்கலாக ரெண்டு விதமான ஸ்கில் இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரி எதிர்பார்க்குறாங்க. ஒன் டெக்னிக்கல் ஸ்கில், ஒன் சாஃப்ட் ஸ்கில். வாட் இஸ் கால்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில்? வாட் இஸ் கால்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில்? எனி ஆன்சர் இஸ் குட் ஆன்சர். சாஃப்ட் ஸ்கில் என்னப்பா? சாஃப்டாக பண்ண சாஃப்ட் ஸ்கில்லா? ஹார்ட் ஸ்கில்னா அடிக்கிறது ஹார்ட் ஸ்கில்லா? வாட் இஸ் கால்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில்? Sorry? Critical thinking, system thinking, critical thinking. Okay. வேற என்ன இருக்கும்? Higher level actually. Soft skill, basics of soft skill. Communication, attitude, interpersonal skill. Okay, இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு soft skill இன்னைக்கு soft skill is very very important because இன்னைய காலகட்டத்தில் நீங்கள் ஒரு கம்பெனி கிடையாது, நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணாலும் சரி, நீங்கள் ஒரு கம்பெனி ஓனாக ஆரம்பித்தாலும் சரி, இன்னைக்கு பாண்டிச்சேரிக்குள்ள பிஸ்னஸ் கிடையாது. இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் எ பிஸ்னஸ், இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன் வித் இன் பாண்டிச்சேரி. யூ வில் பி ஹேவிங் கஸ்டமர்ஸ் அக்ராஸ், மைட் பி அக்ராஸ் இந்தியா ஆர் மைட் பி அக்ராஸ் குளோப். அப்படி இருக்கும்போது உங்கள் கஸ்டமர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர்கிட்ட பேசணும், கஸ்டமர் என்ன சொல்கிற வரான்னு புரிஞ்சுக்கணும், நீங்கள் சொல்கிறது கஸ்டமருக்கு புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் பேசிக்காக நடந்தால் தான் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் நடக்கும். கஸ்டமர் ஒன்று சொல்லி நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சு நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணிங்கன்னா எண்டாவது டே யூ வில் பிகம் லாஸ். ஓகே, நீங்கள் ஒன்று சொல்லி கஸ்டமர் புரிஞ்சு கஸ்டமர் வர புரிஞ்சுட்டு எண்டாவது டே அகைன் இஸ் கோயிங் டு பிகம் எ லாஸ். ஓகே, ஸோ அகைன் when coming for industries, இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா
நிறைய இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஜிசிசி சென்டர் சொல்லுவாங்க, நிறைய ஆர்என்டி சென்டர் ஒரு இடத்துல இருக்கும், இந்தியாவில் ஹைதராபாத்தில் இருக்கும், டெவலப்மெண்ட் சென்டர் இதில் சென்னையில் இருக்கும், மெயின்டெனன்ஸ் சென்டர் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் இருக்கும். ஸோ சென்னையில் இருக்கும்போது சென்னையில் தமிழ் மட்டும் ஒர்க் பண்ண மாட்டான், ஆந்திரா பையன் இருப்பான், மலையாளி இருப்பான், பஞ்சாபி இருப்பான், நார்த் இந்தியன் இருப்பான், சம்டைம்ஸ் ஃபாரினர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ இவங்களுக்குள்ள ஒரு டெவலப் பண்ணும்போது தே ஷுட் பி ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் அமங் தெம்செல்ஃப். அப்போ உங்களுக்குள்ள கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு வாட் இஸ் தி காமன் லாங்குவேஜ்? இட் இஸ் இங்கிலீஷ். ஸோ இங்கே உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் நிச்சயமாக தேவைப்படுது. ஸோ தட் த மோர் ஸ்ட்ராங்கர் யூ ஆர், த மோர் யூ வில் பி ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் டு யுவர் பார்ட்னர்ஸ், யுவர் peer colleagues. That's the reason why we should have the communication skill. Communication skill இன்னைக்கு இருக்கிறது there are 4 things. LSW. L என்னது? Listening. W na? Right. Yes na? Speak. R na? Read. இதுல ஏன் L ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாங்க? Listening ஃபர்ஸ்ட். கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல இன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு listening. இன்னைக்கு நம்மளால லிசன் பண்ண முடியல. லாஸ்ட் வீக் we had innovators day, உங்களுக்கு தெரியும். I was a judge jury for the hackathon. ஹேக்கத்தான்ல நான் ஒரு क्वेश्चन கேட்கும்போதே பசங்க பதில் சொல்றாங்க, நான் கேட்டு கூட முடிக்கல. அந்த பேஷன்ஸ் இல்ல. இன்னைக்கு listening skill is something which you are missing. தயவு செய்து ஒரு क्वेश्चन ஒருத்தன் கேக்குறாங்கன்னா you take some few seconds before replying. Again I'll go back to Steve Jobs. ஸ்டீவ் ஜாப்ஸை பற்றி வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தட்ஸ் a beautiful and communication skill. அவர் வீடியோ நிறைய பேர் அனலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. எந்த ஒரு கொஸ்டின் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸை கேட்டாலும் அவர் இமிடியேட்டாக ஆன்சர் பண்ண மாட்டார். He will take 10 to 15 seconds in order to assimilate what is the question, how I can put in a better way, so that my audience can, or the person who asked my question can understand what I am saying. Okay, first listening skill அது முக்கியமா டெவலப் பண்ணீங்க. அதுக்கு அப்புறம் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். Yes, speak. How do you speak? How do you write? How do you read? W ஆரும் இன்னைய காலகட்டத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஏன் அதையும் சொல்லிடுறேன். இன்னைக்கு எது எடுத்தாலும் உங்களுக்கு AI வந்துருச்சா? எத்தனை பேர் சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்றீங்க? ஓபன் AI யூஸ் பண்றீங்க? ப்ளீஸ், நோ இஷ்யூஸ், ப்ளீஸ் தாராளமா. ஓகேவா? ஓகே, ப்ளீஸ். இங்க என்ன கஷ்டம் பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு சில பசங்க எங்கள் ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு லீவ் லெட்டர் எடுத்து வருவாங்க. இன்றைக்கி லீவ் லெட்டர் கூட ஏஐ தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் கரெக்டாக லீவ் லெட்டர்னாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் ஏஐ யூஸ் பண்ணுறீங்க. நமக்கு புரிதல் எங்கெல்லாம் போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏஐ கொடுக்குற லெட்டருக்கும் நம்ம எழுதுகிற லெட்டருக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. ஏஐ வந்து ரொம்ப ஃபார்முலா, ரொம்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு லீவ் லெட்டர்னா, since I am suffering from fever, I request you to grant me 2 days leave. அப்படி தான் எழுதும். ஏன் என்ன பண்ணும்? With my heartful so and so I have been feeling I have been suffering from so fever. Because of the fever I am not able to attend the class. I know that it is going to it is a very big issue for my career. If I make sure that in future I will attend all the classes so that I will be able to imbibe my career in such a fruitful way, so I will be able to progress my career. பெரிய லெட்டர் அடிக்கும். நம்ம புள்ள என்ன பண்ணுவான்? அந்த லெட்டரை படிச்சு கூட பார்க்க மாட்டான், அப்படியே எடுத்து நீட்டுவான். பார்ப்பேன், தம்பி இது நீங்கள் அடிச்சா ஏஐ அடிச்சா? சார் ஏஐ அடிச்சா சார். ஏஐ அடித்த லெட்டரை அப்படியே கொடுத்தா அதுக்கு வேலிட் கிடையாது. ஏஐ அடித்த லெட்டரை நீங்கள் படித்து பார்த்து மற்றவங்களுக்கு எப்படி புரியுமோ அதை கன்வெர்ட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போ நீங்கள் அந்த லெட்டரை படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஸ்கில் இருக்கணும். படிக்கிறது மட்டும் கிடையாது, அதை ரீரைட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஸ்கில் இருக்கணும். இன்றைக்கி ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் சொல்கிறாங்க. ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங்னா உங்கள் ஏஐயில் நீங்கள் கேட்குற கொஸ்டின், அந்த கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு இன்றைக்கி ரீடிங் ஹேபிட், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் தேவைன்னு சொல்கிறாங்க. இது செகண்ட் ஸ்கில் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங். ஸோ அதுக்கு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் தேவை. இன்னைக்கு அதுக்கு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் தேவை. அகெயின் பேசிக்ஸ், அகெயின் ஹோல் வேர்ல்ட் இஸ் கோயிங் டு பேசிக்ஸ். ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங்க்கு பேசிக்ஸ் தேவைப்படுது. எப்படி நீங்கள் படிக்கிறீங்க? டாக்குமெண்டேஷன். இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி போயிட்டீங்கன்னா, ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறீங்கன்னா அது டாக்குமெண்ட் பண்ணணும். டாக்குமெண்ட் பண்ணி தான் ரைட் பண்ணணும். ரைட் பண்ணி செக் பண்ணுங்க. பேசிக்ஸ் கேட்டாங்க சார். பேசிக்ஸ் கேட்கறது கஷ்டமாக இருக்குது. டோன்ட் யூஸ் சூப்பர்ஃப்ளோஸ் டெக்னாலஜிஸ். Superfluous technology will help you, but it won't get you a job.
நீங்கள் படிக்கிற ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து எல்லாம் பேசிக்ஸ் படிக்கிறது கிடையாது. ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ட்ரை டு அனலைஸ். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இஸ் அனலைசிங், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டிங். these are few skills which we are missing. நிறைய பேர் படிக்கிறீங்க, எக்ஸாம் படிக்கிறது முக்கியம் கிடையாது. அது எப்படி அப்ளை ஆகுது, எங்கே அப்ளை ஆகுது, அது ஏன் நான் படிக்கிறேன், அது ஏன் நான் படிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நான் என் சப்ஜெக்ட் நான் இது படிக்கிறேன்ப்பா, எதுக்கு ஏன் சப்ஜெக்ட் படிக்குது. அவங்க கரிக்குலர் டிசைன் பண்ணாங்க, ஓகே ட்ரிபிளியோ ஈஸியாக அது சிவிலோ வச்சுட்டாங்க. நான் சிஎஸ்சி படிக்கிறேன், நான் ஏன் சப்ஜெக்டை படிக்கணும், எங்கே எனக்கு யூஸ் ஆகும், எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும். இன்றைக்கி உங்கள் கூகுள் இருக்குது, இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு ChatGPT இருக்குது, ChatGPT இதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுங்கள். ChatGPT is such a good companion. If you want to learn something, it gives answer in a way how you can understand. புரியாதுனா திரும்ப கேட்கலாம். நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி கிளாஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்ககிட்ட நீங்கள் கேட்கறது ரொம்ப கூச்சப்படுவீங்க. கேட்ட ஆன்சர் சொல்ல மாட்டாரா, எத்தனை கேட்க முடியும், அவர் எழுச்சியாக வரா, இல்லை சம்டைம்ஸ் நாங்கள் பேசுகிற ஹை லெவல் லாங்குவேஜாக இருக்கும், உங்களுக்கு புரிய லாங்குவேஜ் இருக்காது. அந்தமாதிரி சுச்சுவேஷனில் உடனே ChatGPT எடுத்துகிட்டு அந்த பர்டிகுலர் டாபிக் எடுத்து நீங்கள் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எத்தனை நேரத்தை வேணுமோ அத்தனை கேட்டாலும் ChatGPT அசராது, எரிச்சல் படாது, கோபப்படாது, உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கும். Again, what we observed, I once one of my speakers told me, ChatGPT answer கேட்டா கூட இப்போ அலெக்ஸா எத்தனை பேர் வச்சுக்க தெரியல, அலெக்ஸா திட்டினா திருப்பி வருமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணது பார்த்துருக்கீங்களா? அலெக்ஸா வச்சிருக்கேன் தெரியல, வீட்டில் எங்கள் பசங்க விளையாடுங்க, கொஞ்சம் திட்டினா வேற மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணோம். அகைன் சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ் வித் ChatGPTல சொல்லும்போது கேட்கும்போது அதை ப்ளீஸிங்காக கேளுங்க சொல்கிறாங்க, திட்டி கேட்காதீங்கன்றாங்க, தேங்க் பண்ணுங்கன்றாங்க. எப்படி நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்பீங்களோ அதேமாதிரி அது ஒரு ஃப்ரெண்டாக ட்ரீட் பண்ணுங்கன்றாங்க. த மோர் யூ ட்ரீட் ChatGPT ஓப்பனே to make it a ChatGPT ஓப்பனே நீங்கள் ஒரு தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் சஜஷன், கேன் யூ கிவ் மீ சம் மோர் சஜஷன் எக்ஸ் அப்படி கொடுக்கும்போது அகைன் ChatGPT நீங்கள் ஏன் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது. ChatGPT நீங்கள் சொல்கிறது புரியுதோ அது எனக்கு தெரியாது, பட் நீங்கள் தேங்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிராட்டிட்யூட் ஃபீலிங் வரும். அது ஏதோ சொல்லியிருக்கு, நான் புரிஞ்சுக்கினேன், அது தேங்க் பண்ணுறேன் சொல்லும்போது இட் வில் மேக் சம்திங் லைக் யூ ஆர் ரியலி இன்ட்ராக்டிங் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட், ரியலி இன்ட்ராக்ட் வித் த மென்டார். இட் கிவ்ஸ் யூ மோர் பிலாங்கிங்னஸ் ஒன்று கிடைக்கும். அதை நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். ChatGPT தேங்க் பண்ணியிருக்கேன், ChatGPT அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்கேன். அது பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும், நான் as such I'm really interacting with one of my partners. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு அந்த இது புரியும். சரியா? ChatGPT இஸ் வெரி குட். அகைன் OpenAI இஸ் வெரி குட் டூல். ப்ளீஸ் அகைன் இன்னைக்கு பார்த்தா கூகுள் ஹஸ் கிவன் 1 year சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ. தெரியுமா? ஜெமினி தெரியுமா? உங்களுக்கு எல்லாம் மெயில் வந்திருக்கும். கரெக்டாக? அகைன் பெர்ப்ளெக்சிட்டி இஸ் கிவன், ஏர்டெல் யூஸ் பண்ணி தான் பெர்ப்ளெக்சிட்டி 1 year சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்டாக? ஸோ லாட் ஆஃப் அகைன் ஸ்கில் கேப்பில் ஏஐ இஸ் கோயிங் டு ரூல் த வேர்ல்ட். ஓகே, அகைன் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் எப்படி ChatGPT OpenAI யூஸ் பண்ணி ஒரு லீவ் லெட்டர் எழுதி லீவ் லெட்டர் தப்பாக இருந்துச்சுன்னா கரெக்ட் பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு LSRW தேவையோ அதேமாதிரி நாளைக்கு நீங்கள் உங்கள் டெக்னிக்கல் டைம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி லைஃப் நிச்சயமாக இருக்காது. நீங்கள் 4 வருஷம் முடிச்சு வரும்போது நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்குற லைஃப் வேறு மாதிரி இருக்கும், 4 வருஷம் கழிச்சு பார்க்குற லைஃப் கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி இருக்கும். அப்போ நீங்கள் OpenAI யூஸ் பண்ணாலும் சரி, எதை யூஸ் பண்ணாலும் சரி, நீங்கள் டெக்னிக்கலாக ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். ரீசென்ட்லி வாஸ் ரீடிங் எ பேப்பர். ஓகே, அந்த பேப்பர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, சில கம்பெனிஸ் கேம்பஸ் போகும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அது OpenAI கொடுத்துட்டு அதை OpenAI மூலிமா நீ ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் கொடுத்து அது சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சி அந்த சொல்யூஷன் கரெக்டான சொல்யூஷனாக செக் பண்ண சொல்கிறாங்க இன்னைக்கு. ஸோ எப்போ உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும்? உங்களுக்கு பேசிக்ஸை ஸ்ட்ராங்காக இருந்து, உங்கள் ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ராங்காக இருந்து, உங்களுக்கு டொமைன் நாலேஜ் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் OpenAI கொடுக்குற சொல்யூஷன் கரெக்டாக தப்பாக கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ நாளைக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுக்குறாங்க, ட்ரிபிளியோ மெக்கானிக்கலோ ஒரு கம்பெனிக்கு போயிடுறீங்க, டாக்குமெண்ட் கொடுத்து செக் பண்ண சொல்கிறாங்க, ChatGPT ஆன்சர் கொடுக்குது. அது கொடுக்குற ஆன்சர் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு, இந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு அது அப்ளை ஆகுமா கேட்டால், தம்பி அந்த பையனை எப்படா நல்லா தூங்கினாடா, உன் பக்கத்தில் தான் தூங்கிட்டான், ஏஞ்சிட்டான், ஓகேவா? சரி தயவுசெய்து எதுக்கு தூங்க தெரியுது எனக்கு. அதுதான் ஃபஸ்ட்டு கீழேலாம் பார்த்தா இப்போ மேலே தான் நிறைய பேர் தூங்குறீங்களா, அப்போ ஈஸியாக இருந்துச்சு இப்போ கண்டுபிடித்துக்கு. ஸோ நீங்கள் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் அப்ளை ஆகாது சொல்லி ஹியூமன் பீயிங், அதுதான் சொல்கிறாங்க AI can't replace human brain. அப்போ ChatGPT can give answer, பட் அது கொடுக்குற ஆன்சர் கரெக்டான ஆன்சரா, அது அப்ளை ஆகுமா,
அது ஃபீஸிபிள் இருக்குப்பா, அதெல்லாம் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஹியூமன் இன்ஜினியர்ஸ் தேவைப்படுது. அப்போ இன்ஜினியர்ஸோட ரோல் எப்படி இருக்குன்னா, டு வெரிஃபிகேஷன், டு வேலிடேஷன், அந்த பார்த்து போடுவீங்க. ஸோ அந்த வேலிடேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் மட்டும் தெரிஞ்சு, எனக்கு சி தெரியும், எனக்கு ஜாவா தெரியும், அப்படி பண்ணால் பத்தாது. உங்கள் கம்ப்ளீட் சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் பண்ண முடியும். ஸோ ஸ்டார்டிங் த ரைட் டைம். நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிறீங்க, ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே உங்கள் சப்ஜெக்டை நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக டெவலப் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் 4 வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். உங்கள் ஃபியூச்சர் உங்கள் சீனியர்ஸ் யாராவது இப்போ சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, உங்கள் அண்ணாக்கு யாராவது சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, ஃபைனல் இயரில் போயிட்டு நான் சி படித்தேன், ஜாவா படித்தேன், என் வேலை கிடைச்சுன்னு சொன்னாங்கன்னா, அது அவங்களுக்கு அவங்க ஏஜுக்கு, அதாவது அவங்க தலைமுறைக்கு. இப்போ உங்கள் சீனியரே உங்கள் தலைமை வேறு தேர் டிஃப்ரெண்ட் ஜென்ரேஷன், யூ ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஜென்ரேஷன். அந்த தலைமுறைக்கு ஓகே, இந்த தலைமுறைக்கு அது ஓகே கிடையாது. நான் சொல்லிட்டு இப்போ கரண்ட் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் தேர் டிஃப்ரெண்ட் ஜென்ரேஷன், யூ ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஜென்ரேஷன். எனக்கு 4 வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு, 4 வருஷத்தில் கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேஷன் மாறுது, டெக்னாலஜி மாறுது. அந்த டெக்னாலஜி நீங்கள் அப்டேட் பண்ணுறதுனா யூ ஷுட் கீப் யுவர்செல்ஃப் அப்டேட்டட். So again, you have got lot of resources to keep yourself updated. Wish you all the best. Do well. Again, keep yourself updated. Skill yourself. முக்கியமாக skill yourself. நிறைய ஸ்கில்லிங் நிறைய இன்றைக்கி நிறைய ஃப்ரீ கோர்சஸ் இருக்குது, நிறைய உங்களுக்கு ஆன்லைன் சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் இருக்குது, நம்ம காலேஜ் எத்தனோடெக் இருக்குது, அது தவிர வெளியே NPTEL கோர்ஸ் இருக்குது, நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நீங்கள் போக உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லி தருவாங்க. தயவுசெய்து நான் சொல்ல திருப்பி, நீங்கள் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரானியாக ஒரு நாளைக்கு 5 மணி நேரம் படிக்கணும் அவசியம் இல்லை. டெய்லி 1 hour 1.5 hours ஒழுங்காக படித்தா போதும். in a certain point of time you know that you are doing far better than others. Again, communication skill is something which you can't develop in a day or in a month. Communication skill is something which has to embed within yourself, for which you should work right from today. இன்னிலேருந்து நீங்கள் ஆரம்பித்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு you can assess yourself, where do you stand from a communication point of, where do you stand, how do you rate yourself when coming for speaking, when writing, when listening is something which you should develop. ஓகே, என்னால் பேச முடியாது, என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது, என்ன எழுத முடியாது கஷ்டமாக இருக்குன்னா இன்னிலேருந்து ஆரம்பிங்க. there is nothing wrong in interacting in English with among your friends. இன்றைக்கி பார்த்து சிரிப்பான், நிறைய பார்த்து சிரிப்பான், பீட்டர்னுவான், இதுன்னுவான், எல்லாம் அதெல்லாம் பார்த்து அசிங்கப்பட்ட வேலைக்கு ஆகாது. நாளைக்கு அதே வாய் என்ன சொல்லுன்னா, அன்றைக்கி அப்பயே தெரியுண்டா அவன் சூப்பராக பண்ணுவான்ட்டு, அப்போ கஷ்டப்பட்டு பண்ணாண்டா, நீங்கள் நல்லா இருக்கண்டா. இன்னைக்கு பிறர் சிரிக்க வாழ்ந்துடாதே. ஓகே, நீங்கள் இன்றைக்கி மற்றவங்க சிரிக்க யோசிச்சா நாளைக்கு மற்றவங்க சிரிக்க நீ வாழ்ந்துடுவேன். இன்றைக்கி மற்றவங்க சிரிப்பாக யோசிச்சா நாளைக்கு இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வேலை இல்லைன்னு போது உங்கள் சொந்தக்காரங்களாம் உன்னை பார்த்து சிரிக்கிற மாதிரி ஆகிடும். இன்றைக்கி மற்றவங்க சிரிக்கிறான்னு கஷ்டப்பட போறியா, இல்லை நாளைக்கு வேலை இல்லைன்னு மற்றவங்க சிரிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட போறியா? இன்றைக்கி ஸ்கில் டெவலப் பண்ண ஐ காட் மை அகேன் ரொம்ப டைம் ஆகிடும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் ஆல் தோஸ் திங்ஸ், பட் அகேன் மை இன்சிஸ்டிங் two things are very important. One is technical skill, second is communication skill. Technical skill ஆகட்டும், communication skill ஆகட்டும், ஒரு நாள் any skill can't be developed. For example, swimmingனாலும் 15 days தேவைப்படுது. ஒரு கிட்டார் மியூசிஷியன் ஆகுதுன்னா it takes some years. Okay, நிறைய 2 years 3 years basic கற்றுக்கிறது, it takes some years for them to develop the skill. Any skill you should give its own time. So last momentல படிக்கிறது உங்களால் முடியாது. So you are starting your career, you are starting a journey, in different journey from school to college. Please make use of it. I wish you all the best. Thank you. Sir, Kailash sir, doubt. I'm happy. Actually, doubt get the very issue. Yes. So how can we improve? See, logical thinking improve pante. That's one big thing. What I suggest, go solve a lot of puzzles. Shakuntala Devi puzzles are there. Okay, take some maths, work on maths, not only maths. Think everything and something random. Take random problem, think on different aspect. Okay, if you're going to have a problem, don't approach a problem as how you approach. It can be approached in different multiple ways. Okay, first thing. Second thing, when you're coming across any concept, okay, same concept can be applied by different methods. Try to apply different methods and try to establish why some method is better than other method. This way you can improve your logical thinking. Logical thinking can be developed by means of your solving the puzzles. Try to solve a lot of puzzles. It will give, see, logical thinking is something which gives thinking a different perspective, thinking out of box. Okay, am I clear? Any more doubts? Yes.
Competitive programming. Say competitive programming, you got lot of, for say, leak code is there, HackerRank is there, you can work on that. Before that, try to develop your data structures and algorithms. DSA, that's very important thing. See, you can Google it. You can Google it. You can Google. We got lot of. We are from which department? EEE. Maybe I'll let you know. I'll give you a lot of. So I'll try to get all the sources for you, for everybody. Okay, I'll try to get all the sources. There's some beautiful say websites are available. I try to share to all the students. Okay, any more doubts? So good morning to all. So without gap, right, continuous talk, it's very difficult to listen. Anyway, we have to be fulfill the gaps, right? So the session which was arranged for all the students is not to highlight the departments, right? The purpose, the importance of the department, the contribution of the department is going to be common to all, right? So it's not irrespective of the various departments. So I'm not going to be focused on much on this EC, that's a different case. So before that, technically we have the 3 level of engineers. So basically ITI is a bottom level, diploma is a middle level, and then engineers is the top level. So already we have the definitions, right? Innovators. Engineers is the innovators. The innovators has the capable to manage bottom as well as middle level peoples, like diploma as well as IT holders. அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியறதை விட உங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கணும். Similarly for EEE, madam also given lot of information, technical information, and placement dean also gave a lot of information regarding how to prepare yourself, right? So that's the thing. We request you people has to be come out from your comfort zone. அப்படியே உட்காந்துட்டே இருக்காதீங்க, right? So you have to be asked many questions wherever is applicable and wherever it's required. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கொஷின் கேட்குறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ தான் வந்து சக்ஸஸ் உங்களை கிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து குறைச்சிட்டே இருக்கும். ஏன்னா சோஃபார் பிகாஸ் மை செல்ஃப் பி ராஜா working as a professor and head Department of Electronics and Communication Engineering. I was joined this institution in the year 2003, right? So from this we observed the many kind of students. So different kind of students. ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிளாஸில் மோர் ஆக்டிவாக இருப்பான், அவனை 4 பேர் கலாய்ச்சிட்டு இருக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் செட்டப் இருக்கும். கடைசியாக வெளியில் போனவன் வந்து எவன்லாம் வந்து ஆக்டிவாக இருந்தான், எவன்லாம் நிறைய கேள்வி கேட்டானோ அவன் தான் ஃபஸ்ட்டு வேலை வாங்கிட்டு போனான். இந்த கலாய்ச்சிட்டு இருந்தவன் கடைசி வரைக்கும் கலாய்ச்சிட்டு தான் இருந்தானே தவிர அவனால் உள்ளே வர முடியல. ஸோ என்ஜினியர்ஸ் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு பி கிவ் த மோர் டெக்னிக்கல் டேலண்டட் பர்சன்ஸ். இப்போது எப்படி நீங்கள் என்ஜினியர்ஸ் கிளாஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேடம் வந்து நிறைய சொன்னாங்க இல்லையா, த வோல்டேஜ் ரேஞ்ச் ஹவுஸ் ஹோல்டிங்கு 230 வோல்ட் இருக்கணும், 220 வோல்ட் இஸ் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட், 50 ஹெர்ட்ஸ் இருக்கணும் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட், யூஎஸில் 60 ஹெர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பிளைண்டாக அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு எஸ் எஸ் அப்படின்னு நோட் பண்ணக்கூடாது. ஆஸ் எ என்ஜினியர் யூ ஹாவ் டு பி ஆஸ் த கொஷின்ஸ் வை இட் இஸ் 220 ஆர் 230 வோல்ட், வை நாட் 250 200, அதுனா 220, ஏன் 500, ஸோ வை நாட். ஸோ அந்த மாதிரி என்றைக்கு உங்கள் மனசில் கொஷின்ஸ் ரைஸ் ஆகுதோ அன்றைக்கி தான் வந்து நீ வந்து என்ஜினியருக்குள்ளே பவுண்ட்ரிக்குள்ளே வரன்னு அர்த்தம். சொல்கிற எல்லாத்தையும் நம்பாது, right? So whatever the things, now we have the lot of technology give lot of information, that to YouTube lot of sources are available. Even மேக்ஸ் நீங்கள் படிக்கிற ஒவ்வொரு மேக்ஸ் கூட ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. அது அந்தளவுக்கு நம்ம படிச்சிருப்போமா அப்படின்னு தெரியல. ஸோ ட்ரிக்னோமெட்ரி, வாட் இஸ் சைன் டீட்டா, காஸ் டீட்டா, லாட்டவர் லோட்டு லோஸ்கெல்லாம் படிச்சுட்டு எதுக்கு படிச்சோன்னே தெரியாது, ரைட்? ஸோ ஐ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ ஆர் மவுண்டைன் வித்தவுட் மை சி விஷன். நான் எப்படி பார்க்குறேன், எந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்க்குறேங்கிறத வச்சுட்டு என்னால் லைட் ஹவுஸ் மெஷர் பண்ண முடியும், ஒரு மவுண்டைன் ஹைட்டை மெஷர் பண்ண முடியும். ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் த ட்ரிக்னோமெட்ரி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷன் யூ ஹாவ் டு பி ஐடென்டிஃபை. யூ கேன் அப்ளை த அப்ளிகேஷன்ஸ். டீச்சர்ஸ் சொல்லலாம் கூட வீட்டில் போயிட்டு மொபைல் எடுத்து யூ கேன் சர்ச் இட், ரைட், வேர் இட் இஸ் யூஸ்ட் அப்படிங்கிற விஷயங்களை நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கும். அது தெரிஞ்சுட்டு யூ கேன்
raise the questions technical, because the faculty is going to be delivering lecture based on the assumption is you know very well in the basic level அப்படிங்கிறத ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. பட் உங்களுக்கு தெரியலங்கிறது we have to start from your side. இது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத சொல்லணும். சைன் சிக்னல் ரைட், ஏசி எல்லாமே சைன் சாடில் தான் சிக்னல் வரைகிறாங்க, ஏன் ஸ்கொயராக வரையக்கூடாதா? ஒய் நாட் ட்ரையாங்கிள் சிக்னல், ஒய் நாட் ஸ்கொயர்? இந்த மாதிரிலாம் நீ கேள்வி கேட்கணும் ரைட். ஏசி தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணுமா, டிசி லைன் ஏன் டிசியை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாதா, ஏன் ஏசி மட்டும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க? ஸோ இந்த மாதிரிலாம் உனக்கு என்றைக்கு உனக்கு மனசில் தோணுதோ அன்றைக்கி வந்து நீ வந்து அன்றைக்கே வந்து ஓரளவுக்கு 50% கிராஸ் ஆகிட்ட. கொஷின் கேட்க தோணுச்சுனாலே யூ கிராஸ் த 50 லெவல் 50%. ஸோ இந்த கிளாஸில் கொஷின்ஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கேட்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் உனக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் வரும். ஸோ ஃபேக்கல்ட்டி ஆல்சோ கேன் கிவ் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் ரைட். ஸோ based on your active participations. So with this I going to start with this. My presentation is going to be contribute how the electronics going to be contributing to the all the factors, all the areas, all the applications, right? So ஒரு innovator அப்படி ஒரு innovations ஒரு product வேணும் அப்படின்னா every engineer has to be contributed. It may be electrical, it may be mechanical, it may be civil, it may be mechatronics, whatever it may be, right? ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதில் எல்லாருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதில் வந்து இதுதான் பிரான்ச், சூப்பர் பிரான்ச்சு, இது வந்து அந்தளவுக்கு சுமாரான பிரான்ச்சு அப்படின்னு எந்த கிளாஸிஃபிகேஷனும் கிடையாது ரைட். ஸோ ஃபஸ்ட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ ஹாவ் டு பிகம் யுவர் பாஸ் ஆன் யுவர் ஓன் train. So as per the placement dean speech, you have to be understand that every industries are required or recruited the people who is having multiple skills. இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் படிக்கிறேன் அப்படின்னா ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்சிருக்கணும், மெக்கானிக்கல் படிக்கிறவங்கன்னா பிகாஸ் நவ்டேஸ் எவ்ரி திங் பிகம் ஆட்டோமேஷன்ஸ் ரைட். ஒரு மெக்கானிக்கல் ஒரு மிஷினில் ஆட்டோமேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹீ நோஸ் how many electronics devices are contributed, how these electronics are working, how it's going to be automated with the computer, with the help of computer. So computer automate பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு ப்ரோக்ராமிங் எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ if we are going to be putting your resume, all these skills are available with me அப்படின்னா you have to product yourself, marketing yourself. நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்கில்லை நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறீங்களோ that is a value of your salary. So please have to be think about it. What kind of skills has to be developed from your side. So let us start with this, my presentations. Next slide. This is the various electronics. And electronics படிக்கிறவங்க ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் என்னன்னா எதையுமே விஷுவலாக பார்க்க முடியாது ரைட். ஸோ மூவிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் is the current, right? Moving of charge carriers, அது எப்படி இருக்கும்லாம் தெரியாது. So you have to assume this is a charge is flowing, yes, you have to assume this something is moving from one place to another place. That is the only challenge. Otherwise everything is okay, because while communicating wireless, right? So that is how this my signal is going to be passing. The amplifier is there in the middle of the auditorium. How the signal is passing? Yes, signal is passing. That type kind of assumption you have to made it yourself. So for that, this is the basic day-to-day life we are using. Remote use பண்றோம், மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம், வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறோம், ஸ்ட்ரீட் லைட், நிறைய இதெல்லாம் வந்து we are crossing. என்னன்னு தெரியாமல் நம்ம கிராஸ் பண்ணிடுவோம், என்னன்னு அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரியாமல் we are using it. So basically we can start with the telephone. அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரே ஒரு ஹேண்ட் டிவைஸ் ஒன்று இருக்கும் ரைட். டெலிஃபோன் மீன்ஸ் டெலினா டிஸ்டன்ஸ், ஃபோன் மீன்ஸ் வாய்ஸ். ஸோ while communicating that voice from one place to another place, that is device is going to be called as a telephone. So now after the technology development, it's become a smartphone. Now we are using mobile phone is a smartphone. Mobile phone na the telephone move panna mudiyadu. So movable device for the same applications, so it is going to be called as mobile phone. So அது எப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஆச்சு அப்படின்னா, ஸோ வென் வி ஆர் கோயிங் டு பி எக்ஸிக்யூட்டிங் மோர் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ், வென் யூ ஆர் யூஸிங் மோர் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஒரு ஃபோன் எடுத்தால் பேசுறதுக்கு யூஸ் பண்ணணும், ஃபோட்டோ எடுக்க யூஸ் பண்ணணும், ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ we have a lot of applications are there. So for that it is going to be named as smart. ஒரு டிவைஸ் வச்சுட்டு எல்லா வேலையும் செய்யலாம், இட்ஸ் ஸ்மார்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறதால it is going to be named as smart devices. So you have to be analyze everything to be a basic fundamental. So I did my BG in IIT Madras. So after joining there I faced a lot of challenges because UG படிச்சது ஒரு ப்ரைவேட் காலேஜில்.
அங்கே போனதுக்கப்புறம் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு 1 year வந்து ஃபுல்லாக வெறும் ஃபண்டமெண்டல். ஸோ யூஜியில் படித்ததோட பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க. பிகாஸ் நெவர் சேஞ்ச், த ஃபண்டமெண்டல் இஸ் கோயிங் டு பி ஆல்வேஸ் இஸ் அ பேசிக் ஃபண்டமெண்டல். ஸோ வித் திஸ் இந்த ஓம்ஸ்லாம் மாற போகிறது கிடையாது, ஃப்ளெமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் எதுவும் மாற போகிறது கிடையாது. ஸோ த ஃபண்டமெண்டல், ஹவு திஸ் ஃபண்டமெண்டல் இஸ் ஒர்க்கிங் ப்ராப்பர்லி, இஃப் யூ நோ வெரி வெல், தென் யூ வில் பி crack anything, right? அது UPSC exam இருக்கலாம், maybe the any kind of gate exams. So what kind of competitive exams, if you are strong in fundamental, it is very easy to crack. ஸோ அதனால் நீங்கள் எதை படித்தாலும் ஃபண்டமெண்டல் படிச்சுக்கோ. இது எப்படி மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத விட ஹவு இட்ஸ் கோயிங் டு ஒர்க்கிங் அப்படிங்கிறது ஈஸி, ட்ரிபிள் அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெக்கானிக்கலுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது, ரைட்? ஸோ தே ஆர் பாஸ் இன் தேர் ஓன் டிசைன், ஹவு டு டிசைன் திஸ் பாடி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஏரியா. ஸோ அதில் நிறைய நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது. ஸோ யூ ஹவ் டு பி திங்க் அபவுட் இட், ஹவு டு டெவலப் யுவர் ஃபண்டமெண்டல் ஸ்கில்ஸ். எதை கேட்டால் எதை உங்களுக்கு டீச் பண்ணாலும் யூ ஹவ் டு ஆஸ்க் த கொஷின்ஸ், இது எப்படி, இது ஏன் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிறது யூ ஹவ் டு பி ரைஸ் த கொஷின்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் day-to-day life examples. Next slide. And communication is a transferring informations, right? So to reach my information to large audience, I am using mic. Otherwise I can talk to in person to person. In person to person communication will be the very short distance. இங்க இருந்து அவ்வளவுக்கு தான் என்னோட வாய்ஸ் கேட்கும். So after this I have to use some kind of equipments to increase my voice, right? So information means it may be voice, your name, date of birth, or your father name, this everything to be informations. But the format is different. Voice information is different. Data means that information will be in terms of different format. So how these different kind of formats are going to be transferred from one place to another place, it is called communications, right? Communication done through wire or without wire. இங்க இருந்து wire மூலமா இருந்துச்சுன்னா அது wired communication, wireலாம் பண்ணா wireless communication. எந்த டெக்னாலஜி வந்து ஒரு ரீசன் இல்லாமல் எதுவும் நேம் கொடுக்க மாட்டாங்க. யூ ஹவ் டு பி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி கிளியர்லி. Next. Yes, now how easy and triple E. So main focus of this present meeting is yes. So now how to be integrated. So nowadays we have the integrated interdepartment work has to be collaboration work is required. So எப்படி triple easy வந்து join together நம்ம எப்படி work பண்ணலாம் அப்படினா வந்து, so this slides going to be focused. We have the solar panels, right? Solar panels going to be used to convert sunlight to electrical energy. That cells going to be used for converting your solar to electrical. So electrical energy going to be saved in the battery, right? So that is going to be triple E part. How this electronics circuits which is involved to control the entire system, it's a smart systems. So என்னைக்கெல்லாம் நீங்கள் ஆட்டோமேட் பண்ணுறீங்க, என்னைக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து அதை வந்து மேன் less work பண்ணுறீங்களோ, that becomes a smart, right? So wherever the smart or automation is there, that play of electronics will be there in this particular area. ஸோ சிமிலர்லி ஸ்மார்ட் மீட்டர்ஸ், அதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர்ஸில் வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தரும் மேனுவலாக ரீடிங் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. நவ் இட்ஸ் கம்மிங் அப் ஸ்மார்ட் மீட்டர்ஸ். ஸோ ஃப்ரம் த கன்சம்ஷன் ஆஃப் யுவர் பவர் கோயிங் டு பி ரீட் ஃப்ரம் த office itself. So through the IoT, it's going to become, it's not it, it's under research level. And solar invert, these are some kind of collaborative work we can join together with the triple E department. Next, sorry. How this CSE and IT will be combined together, right? So all the hardwares, right, motherboard and RAM, processor, whatever it may be, everything will be electronics, right? All the chips will be electronics. So then electrical is a power, and how these systems, how the computers are going to be used by writing codes. If you use EC graduates, you know the hardware as well as software, you will be the more demand persons, right? இல்லை நான் ஈஸியாக படித்தேன், ஹார்ட்வேர் மட்டும்னா தெரியும்னா no one is going to be responded for your resumes. So you have to be understand that the EC graduates, you should know how the devices are working. அதில் வந்து நீங்கள் pioneer, no doubt about it. But
If you know this additional information, additional skills, which is going to be the software, how these devices are going to be controlled over there with the writing of program. So that's going to be give more valuable persons, more demanded persons in the market. So this hardware is the first part is ECE, firmware. So how this software going to be interfaced between one device to another devices. So over device ஒரே மாதிரி functionality இருக்காது. So to make uniformity, we have to synchronize, we have to be interface between different kind of operative devices. So for that purpose, firmware is something, a small programming going to be interconnect with the different kind of devices. So remaining part எல்லாமே operating system. So as per Dean சொன்னாலே அந்த சிஸ்டம் ஃபுல்லாக ஒரு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோன்னே ப்ராசஸர் ஆன் ஆகணும், இனிஷியலாக உனக்கு ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே வரணும். ஸோ ஹவு திஸ் ஆப்ரேட்டிங் த என்டையர் சிஸ்டம் இஸ் கோயிங் டு பி செப்பரேட் பார்ட், இட்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஹவு திஸ் system used for applications based on the different kind of software, that's Windows, OS, MATLAB, then application oriented softwares. So this is for the requirement. Based on the requirement, we have to be install your required software and use the system as per your requirement. Yes, this is mechanical, right? How this electron is going to be contributed for the mechanical departments. So mechanical structure, right? It's maybe the all kind of machines now becomes all the vehicles becomes e-vehicle and driverless vehicle. So everything will be the mechanical portion is over, right? So body structure. And then wheel alignment, whatever maybe this mechanical oriented, that's designed by the mechanical man. And all the sensors which is placed in the vehicles are going to be operated through by the electronics, right? So when these two departments are going to be joined together, they can do the wonder while doing for the automations. So this similar mechanical structure and microcontroller, it is embedded processor, right? This embedded processor going to be used for control the entire car, right? How this vehicle. So mechanical students என்ன பண்ணணும், they have to understand how these devices are working, basic fundamental தெரிஞ்சிருக்கணும். So that's why we are requesting all the peoples will refer the inter-department papers. எல்லா கரிக்குலத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு other department paper இருக்கும். So you have to give much importance to learn the new things. Inter-department paper அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுறாது, because we observed so many students are failures in other department. நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் பேப்பர்னா அதுக்கான ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது, அதர் டிபார்ட்மெண்ட் பேப்பர்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம அதை கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்காமல் இருக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் யூ கேன் கிவ் மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் அதர் டிபார்ட்மெண்ட் கோர்சஸ், பிகாஸ் தட் இஸ் அ நியூ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், நியூ திங்ஸ். யூ ஹாவ் டு பி கிவ் மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் லேர்ன் த நியூ திங்ஸ் that will give the additional value to your career. So from this mechanical portions, I can able to give the all kind of automation through microcontroller or sensors. And then civil department. So now that we have the bridges and the dams and everything is there, right? So the health monitoring systems, how to control, monitor the bridge, right? So either it's in the good condition or bad conditions, based on the load is passing through the bridge, I can able to monitor continuously with the help of sensors. So that is a smart health monitoring systems. So the civil students can able to understand what is sensor, how it is used for monitoring your bridge and dams and everything. Similarly for IC, for instrumentation control engineering, the industries automations, how the industries are going to be do the automations, because during high temperature places I can't able to
monitored by human being. So during this different kind of places where the human being is not able to utilize properly, so for that purpose we are going to be do the automations, right? So in that we have a lot of sensors and controllers, everything's there to do the entire automation. So there we have more contribution is there. Then AIDS, right? So AIDS is algorithm. They are going to be write a lot of. So this is also similarly coding based oriented. Then again, the entire hardware going to be, without knowing the hardware, your writing code is not going to be useful, right? So before writing the code, you should know what purpose you are writing the codes, right? Where it is going to be used. So that basic fundamental is required. Before start any process, we have to understand that what purpose we are going to be use this code. அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கோடு எழுதினா மட்டும்தான் இட்ஸ் கோயிங் டு பி சக்ஸஸ். நீங்கள் ஒரு கோடு என்னமே ஹார்ட்வேர் எப்படி ஒர்க் ஆகுன்னு தெரியாமல் நீங்கள் மட்டும் ஒரு கோடு எழுதுனீங்கன்னா திஸ் நெவர் யூஸ்டு ஃபார் எனி பர்பஸ். Next slide. Computer communications, again it's a network. Computer communication is the communication between different network devices. How this communication will be happen between different routers, switches and everything, right? So through this how we can communicate that we are going to be do this with the help of the processor or communication hardware network. Next slide. And biomedical engineering. So similarly this for biomedical engineering we can lot of biomedical devices are there, so that students can able to handle the biomedical devices with the help of core as well as program. Next slide. Mechatronics is through automation, robotics and everything to be controlled by this sensors, actuators and other electronic components. So that particular students robotics particular we have to be understand how these devices are working. So wherever this branches is not matter, you have to be understand the basic fundamental things to clearly understand your concept, then only you can proceed further level. Otherwise there is no use of completing the course or program. Next slide. And CSBSC is again the software and hardware interfacing. Next slide. The final message for the students is we have to be, the purpose is you have to be try to be do the projects by combined together with the different kind of departments. Or project final year la pandringalo or mini project la pannalum sari, everyone is the boss in the respective field, right? So you have to be try to be understand the objective of the problems. So adukku endha branch students la join பண்ணா அந்த ப்ராடக்ட் நல்லா வரும்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஜாயின் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் EEE, மெக்கானிக்கல், ECE, BME, mechatronics, whatever the civil, whatever the department, you can join together and you have to apply your thoughts in the respective problems to get a very good product or innovations. And in the integrated projects, every government of India as well as everywhere is going to be insisting inter-department projects. So our institution also going to be insisting the same kind of initiatives. So final projects or any kind of projects immediately you can identify the suitable persons which is more comfortable for your understanding. உங்களுக்கு யார் நல்லா க்ளோஸ் நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்களோ you can identify and try to collaborate with your friends. It may be any department, you try to be combined together and do the projects and give the a wonderful product. ஒரு நல்ல இனோவேஷன் கொண்டு வரதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்காக மட்டும்தான் அந்த ப்ரெசன்டேஷன். தென் சிமிலர்லி ஃபார் த பிளேஸ்மெண்ட் அட் ஜாப்ஸ். ஸோ பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் எனக்கு ஈஸி மட்டும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு பி ஸ்கில், ரைட்? யூ ஹாவ் டு பி ஸ்கில்ட் இன் மோர் ஹார்ட்வேர், சாஃப்ட்வேர் as well as for latest applications. Because once you are entering to the
engineering program were leaving out from the institution after 4 years. Entire technology is going to be completely modified, but the basic fundamental is same, but the technology is going to be keep on updating day by day. So please, you have to be give more importance for upskilling yourself. Then only you can able to increase the market value of yourself. And similarly for entrepreneurship. So ஒரு entrepreneurshipல ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு பிரான்ச்சால் மட்டும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு பி ஜாயின் டுகெதர், யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் வாட் ஃப்ரம் த அதர் டிபார்ட்மெண்ட், யூ கேன் ஜாயின் டுகெதர், யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் entrepreneurship. So our institution also have the separate entrepreneurship cell is there. So from this you can start your startup. வேலை வாங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் யூ ஹாவ் டு கிவ் த ஸ்டார்ட்அப் எப்படி ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் ட்ரை பண்ணு. அது முடியலன்னா ஜாப்க்கு ட்ரை பண்ணுங்க. எல்லாமே ஜாப்க்காக ஓடாது. பிகாஸ் த entrepreneurship is give you are the boss, right? So initially it may be some kind of challenges may be there to get to marketing your product or maybe to getting profit. Initially உடனே போட்ட உடனே ப்ராஃபிட் கிடைச்சிடாது. ஸோ வி ஹாவ் டு பி ஒர்க் ஹார்ட் டு பிகம் எவ்ரி சக்ஸஸ். ஸோ அதனால் வந்து எடுத்த உடனே அந்த ப்ராஃபிட் எதிர்பார்க்காம யூ ஹாவ் டு கீப் ஆன் ஒர்க் ஃபார் startups. The space is also available. The how to create a startup அப்படிங்கிறதுக்கான தனியாக ஒர்க்கிங் அதுக்குன்னு ஒரு 2 பேர் ரெக்ரூட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் அப்ளை யுவர் தாட்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரை டு ஸ்டார்ட் த ஸ்டார்ட்அப்ஸ். இது ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ். செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ், you can get the jobs. இல்லை என்னால் முடியல நான் ஜாபே போதும் அப்படின்னா you can go for jobs for in very good MNCs or in the core industries. So நிறைய விஷயங்கள் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற விஷயங்களை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களே தவிர அதை வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்ல மாட்டேங்க. ஸோ ஐ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் இனிஷியல் ஐ வாஸ் ஸ்டார்டட் த 3 level ஆஃப் டெக்னீஷியன்ஸ். ஒரு இன்ஜினியர் வந்து ஒரு டிப்ளமோ ஹோல்டர் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்டாங்கன்னா சார் இது வந்து ஆன் ஆகலை, இந்த மிஷின் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அப்படியா போய் சர்வீஸ் இன்ஜினியரை கூப்பிடுன்னு சொல்லக்கூடாது. அஸ் எ இன்ஜினியர் யூ ஹாவ் டு பி கிவ் திஸ் கைடன்ஸ். First you can check this point. If it is not working, go to the next level. So in the way how you have to be able to guide the technician level 2 level 3 கைட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுதான் இன்ஜினியர்ஸ். எனக்கு தெரியாது நீ சர்வீஸ் இன்ஜினியரை கூப்பிடு அவரை கூப்பிடுலாம் சொல்லக்கூடாது. ஸோ யூ கேன் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஏபிள் டு கிவ் த சொல்யூஷன்ஸ். இந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா இதுக்கு இதான் சொல்யூஷன் கொடுக்குறவங்க மட்டும்தான் என்ஜினியர்ஸ், நாட் ஆல். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் your preparation, it's a very good start. Please, you can prepare yourself from scratch, right? ஏற்கனவே எல்லாம் படித்தது தான், புதுசாக எதுவும் இன்ஜினியரிங் உள்ளே வந்தோடனே எல்லாம் மாற போகிறதும் கிடையாது. சேம் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மேக்ஸ், இதுதான் அங்கே படித்த மேக்ஸ் தான் எங்கேயும் படிக்கிறீங்க. பட் த எஃபர்ட்ஸ் விச் ஆர் புட்டிங் ஃபார் லேர்னிங், இப்போ +2க்கு போடுறீங்கள, காலையில் எழுந்திரிச்சிலேருந்து ஈவினிங் நைட்டு 9 மணிக்கும் போட்டிங்களே இந்த எஃபர்ட், அதில் ஒரு 20% எஃபர்ட் நீங்கள் போட்டிங்களே போதும். யூ வில் பி ஒரு மந்த்லி ஒரு 1 lakh சேலரி வாங்குற அளவுக்கு நீ அந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆஃப்டர் ஜாயினிங் திஸ் காலேஜ், எல்லாமே காலேஜுக்கு வந்துட்டாலே உங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் லெவலில் குறைச்சிக்கிறீங்க, உங்கள் ஃபோக்கஸ் குறையுது. அந்த மாதிரி இல்லாமல் யூ ஃபோக்கஸ் and achieve try to work hard to achieve this your goal. அதை கண்டினியூஸாக கீப் ஆன் ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் வரும், இல்லைனா வராது. ஸோ ஸ்கூலில் போட்ட எஃபர்ட் கேன் அட்லீஸ்ட் 20% இஸ் எஃபர்ட் இஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட். ஸோ அதனால் கீப் ஆன் ஒர்க் அண்ட் ஹவ் டு பி அப்ளை த சேம் தாட் அண்ட் யூ கேன் திங்க் அபவுட் டெய்லி ஏதாச்சும் ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணணும், ஒவ்வொன்றை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லை ஸ்கூலில் படித்ததை கூட இப்போ தெரிஞ்சுக்கணுன்னா யூ கேன் கூகுள் ஆர் மேபி இப்போ யாரும் கூகுள் யூஸ் பண்ணுறதில்ல, ChatGPT யூஸ் பண்ணுங்கள். இல்லை மேபி யூடியூப்பில் நிறைய அனிமேட்டட் வீடியோஸ் இருக்குது, நிறைய டெக்னிக்கல் கண்டென்ட் இருக்குது. யூ கேன் ட்ரை டு யூஸ் இட் அண்ட் கெட் மோர் நாலேஜ் அண்ட் we are here for shaping your careers in a fruitful manner. On behalf of all, wishing you all the best for your bright futures. Thank you, one and all. Good morning. So it's been a long time for you all guys from the morning 9 o'clock. You are sitting here. Those who wish to go for break, kindly go in batches, 5 persons each. Okay. If the 5 persons come back,
again you go another 5 students. Okay? Don't move in mass, please. Okay. We go to the presentation. Myself, Dr. S. Sundar Raman, Professor and Head, Department of Civil Engineering. Actually, what is civil engineering? Civil engineering is the oldest discipline of engineering. Why we call it as oldest discipline of civil engineering? Okay, ma'am. The staffs, those who are standing near the door, you regulate the students, permit the students only 5, maximum 5 per batch to leave the hall for the restroom, and after they assemble again, you permit the next batch. The students shouldn't get up more than that. Okay? Okay, coming back to civil engineering. What is civil engineering? As I already told you, it is the oldest engineering discipline. Why we call it as the oldest engineering discipline? Because you are witnessing now the temples, monuments. It is all precisely done with engineering concepts. You all know what is how the Taj Mahal is being built and what is the history of Rajaraja Soran. What he had built, Rajaraja Soran? Tanjavur Brihadishwara temple, because you know it is 216 feet tall and 80-ton capstone is being placed at the top of the temple with the technologies they had before. So this is the oldest engineering discipline. So only they are telling it as oldest engineering discipline. Okay. Now for the past 2 presentations we had seen current, electronics, right? So where we are doing these things in a building, right? So without the infrastructure you will not be able to do the produce the electricity or the electronics functions. Okay. What comes in civil engineering means it is nothing but the infrastructure development. What is infrastructure? Anyone know what is infrastructure? Because everybody thinks civil engineering means it is only buildings, right? Residential buildings. ஒரு வீடு கட்டுறது அதோட நிறுத்திடுறோம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். Infrastructure includes all the essential facilities for the effective functionings of the community and the society. Means what? What is the effective functioning of the society? Infrastructure. It includes the transportation facilities. It includes the water supply. It includes the water resources. Okay? It includes the bridges. Right? It includes the soil. Okay? So infrastructure defines or it gives the materials what we are doing. Okay. So next what we are planning is civil engineering, various disciplines of civil engineering. What it has is we have construction management, structural engineering. You please go ahead. Because I am running short of time, I have to proceed fast. Please. Okay, next. Next. So this is the construction engineer. From the design, he goes to the reality. Right? Next one is structural engineer. What is a structural engineer does? He designs. He designed the loads, various loads, right?
how much it can bear, the structure can bear, or what happens if there is an earthquake. He takes into account all the earthquake forces, wind forces, snow forces, etc. And then he designs. And with the design, it is being executed. Next comes the geotechnical engineer. What a geotechnical engineer does, he analyzes the strength of the soil. He finds the strength of the soil, right? He decides whether the structure can be able to withstand in the earth. Next is environmental engineering. It deals with the analysis of water, wastewater, and then the treatment facilities. Right? All it has the infrastructure facilities, what I have told. Because you want to treat the water or wastewater, you need a structure for that. Right? And then the transportation engineering. In the transportation engineering, you have your roadways, you have your flyovers, you have your railways. Because in railways, we call it as narrow gauge, meter gauge, broad gauge. So what is a meter gauge? It is 1 meter width. The width between the two rails is 1 meter. That is called as a meter gauge. Standard gauge is 1.435 meters. That is a standard gauge. What is a broad gauge? It is 1.67 meters. So in the infrastructure facility, again, there is a development of port and harbors. You all know what is the difference between a port and a harbor, right? Next one is airport. So these are all the infrastructure facilities, what I am calling it, right? Without these infrastructure facilities, it is very difficult to live in this place. And then the water resource engineering. What water resource engineering gives? It gives to prevent the floods. We have the dams. So you would have known what are the different types of dams. So much of dams is there: gravity dams, earthen dams, arch dams, buttress dams, okay? Steel dams. And another important infrastructure is the check dam. Why the check dams are being constructed? Because during rainy season, what happens? All the water flows to the river, excess water. So in order to make the water to stagnate at the place, you are having the check dams. And whatever the shutters, it is called as a sluice gates. And where we are getting the waters? From the rivers, lakes, right, streams, and then from the water tanks, right, and also from the bore wells. So I am showing the infrastructure facilities, right. Next one is the bridges. In the Pathirkingla, first one, causeway na Tarapalam, right. Next one is the suspension bridges. Next, you can see the cable stay bridges, T-beam bridges, bowstring bridge. Enga pathirkeenga idu? Kandamangalam bridge la potirukanga illaya? Eppo povanga adu bowstring bridge when the span is very large, right? So you will be going for bowstring bridge. Then the truss bridge is there. Next is continuous girder and the balanced cantilever bridge. And this is another type of infrastructure which involves the coastal engineering, offshore structures. So they will be deriving the minerals, oils. So there involves the platforms. A helipad will be there. So the construction and the design of these platforms will be done by the civil engineers. The next branch is the surveying and geomatics. The surveying and geomatics, it is used to find the position of an object, right, below the earth surface or above the earth surface with respect to the distances, elevations, right, and the angles. So we have got different types of instruments and different types of surveying which involves the total station where you can find the horizontal angles and then the vertical measurements, then the photographic or the aerial surveying, then you have got the archaeological surveying and then the geological surveying. So next is the mine surveying, right? Next is the military surveying. So this forms the, because after your completion of your degree courses, you will be earning, right? And then you will be trying to go and buy a plot or you are going to construct a building. While you want to buy a plot, you want to know the basic conversions, right? What it shows and to the right. ஒரு கிரவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க வீட்டில்
பிளாட் சைஸ். அப்படின்னா எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2400 ஸ்கொயர் ஃபீட் இஸ் 1 கிரவுண்ட். ஒரு சென்ட் நிலம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சென்ட்னா எவ்வளோ? 435.6 ஸ்கொயர் ஃபீட். ஒரு காணின்னா 132 சென்ட்டு. ஒரு குழி, ஏன்னா பிகாஸ் while you are taking the parent document of your land, you will be seeing these terms. ஒரு குழினா எவ்வளோ? 144 ஸ்கொயர் ஃபீட். சரிங்களா? ரைட்டாப்பா? அப்போது this forms the basis, right? So if you want to buy ஒரு ஏக்கர்னா எவ்வளோ சார் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is 43,560 ஸ்கொயர் ஃபீட். அப்போ நம்ம வீடு எவ்வளோ சைஸ் இருக்கும்? பிளாட் சைஸு 20க்கு 60, 20 ஃபீட் வித் 60 ஃபீட் லெங்க்த்து அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா? அப்போ 20 into 60 it is 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட். அதே மாதிரி அப்போ ஒரு ஏக்கருக்கு எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குன்னு பாரு, 43,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஒரு ஏக்கர்னா. இப்போ டியூரிங் ரெய்னி சீசன்ஸ் இன் நியூஸ் யூ வில் பி சீயிங் வாட் இஸ் அ ஹெக்டேர், ரைட்? ஹெக்டேர் கணக்கில் பயிர் வந்து நாசமாயிடுச்சின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ஹெக்டேர்னா எவ்வளோ சார்? அப்போ ஒரு ஹெக்டேர்னா இட் இஸ் 2 acre 47 cent, ரைட்? ஓகே, பேசிக் ஒரு ஸ்கேல், ஒரு அடி ஸ்கேலுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம என்னைக்காவது பார்த்துருக்கோமோ ஒரு அடி ஸ்கேலில் எத்தனை இன்ச் இருக்குன்ட்டு? 12 inches, right? You see your scale, you take your scale, 1 feet scale, it is 12 inches. Okay, சரி. Next is the building materials. Coming to civil engineering, what the things you are using. Already you might be knowing all these materials. It might be sound this thing, obviously you will be knowing all these things, but everything has its own characteristics. First மேலே இருக்குது இல்லையா 20 mm aggregate, அது என்ன ஜல்லின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாருக்கும் ஜல்லின்னு தான் தெரியும். அது வந்து முக்கா ஜல்லி. எங்கே போடுவாங்க அது? இட் வில் பி யூஸ்ட் இன் ரூஃப் ஸ்லாப்ஸ். கீழே இருக்குது இல்லையா 40 mm aggregate, அது வந்து ஒன்றரை ஜல்லி எங்கே போடுவாங்க? தரையில் போடுவாங்க. தரையில் போட்டு திம்ஸு தட்டுவாங்க. ஸோ இட் டேக்ஸ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் லோட், ரைட்? நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபைன் அக்ரிகேட். ஃபைன் அக்ரிகேட்னா யூ ஹாவ் சாண்டோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாண்டோட பார்ட்டிகல் சைஸ் வந்து 4.75 mm, ரைட்? இப்போ சாண்ட் இஸ் பீங் obtained ஃப்ரம் river bed, right? Now it is not permitted to take the river sand, so we are moved to the M sand. என்னது? It is a manufactured sand. Very good. It is a manufactured sand from the quarries, right? Okay, the same size 4.75. Another sand is there. What sand? என்ன sand இருக்கு? P sand is nothing but a plaster sand. அது வந்து இன்னும் ஃபைனாக இருக்கும், 2.36 mm. It is used for plastering purpose alone. It goes again at different operations. Still finer, 2.36 mm இருந்துச்சுன்னா it is called as P sand, right? கீழே இருக்கார் பாருங்க, ரொம்ப முக்கியமான ஆள். யார் அவர்? சிமெண்ட்டில் என்ன இருக்குது? சிமெண்ட்டில் you have OPC cement, PPC cement. OPC na ordinary Portland cement. You have the calcium oxide plus clay, right? PPC cement na enna irukuna, you have got your pozzolanic materials like fly ash, right? ஏன் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில்? இட் ஆக்ட்ஸ் as a binding material, ரைட்? ஏன் இந்த ஃபைன் சாண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க? இந்த எம் சாண்டையோ பி சாண்டையோ ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில்? பிகாஸ் ஒரு காங்கிரீட் இருந்ததுன்னா என்ன நல்லா இருக்கும்? அதில் சிமெண்ட் இருக்கும், சாண்ட் இருக்கும், யுவர் அக்ரிகேட், பெரிய அக்ரிகேட், கோர்ஸ் அக்ரிகேட்னு சொல்லுவாங்க. அது பேர் அதான் ஜல்லி, முக்கா ஜல்லி, ஒன்றரை ஜல்லி சொன்னோம் இல்லைங்களா? அப்போது இந்த ஒன்றரை ஜல்லியை போட்டால், முக்கா ஜல்லியை போட்டோன்னே யூ ஹாவ் spaces, void spaces will be there. In order to fill the voids, you are having this sand or M sand, ரைட்டுங்களா? ரைட். இப்போது ஒரு சிமெண்ட் மூட்டை இருக்குது. அந்த சிமெண்ட் மூட்டை எவ்வளோ வெயிட் இருக்கும்? 50 கிலோ. ஒரு மூட்டையோட வெயிட் எவ்வளோ? 50 kg, ரைட்? ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் வாட்டர். என்னத்துக்கு வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம்? in order to mix it, to make it workable, right? So it hardens, right? Water oda characteristics ரொம்ப முக்கியம் as a civil engineer or whatever. When you are going to construct a building, you should know what are the characteristics of water. Waterல சும்மா அழுக்கு தண்ணி எல்லாம் போட முடியாது, because it contains
sulfates, chlorides. Then you get efflorescence. Efflorescence என்னன்னு தெரியுதா யாருக்காவது? அப்படியே பூத்துக்கும் வெளியில், because of chlorides and sulfates. Building வெளியில் வெள்ளை பூத்த மாதிரி ஆகிடும். That is called as efflorescence. So water plays a major role, right? இந்த மெட்டீரியலை வச்சுட்டு என்ன பண்ண முடியும்? You can go for a mortar or a concrete. சிமெண்ட்டையும் சாண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணினா it is called as a mortar. If cement, sand and aggregate, bigger aggregate, right? If it is three combined, it gives the concrete mixture, right? So different types of bricks. So first one is the red earth brick, okay? Next one is protherm clay hollow bricks. நம்மளோட இன்ஜினியரிங் பிளாக் இருக்கு இல்லையா, இப்போ நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்களே இன்ஜினியரிங் பிளாக்கு, அந்த பிளாக்கு ஃபுல்லாகவே we have used the protherm clay hollow bricks. It is very much, it gives cooling effect, right? So and it is also durable. Next one is the fly ash. இந்த fly ash cement brick இருக்கு இல்லைங்களா, it is a eco-friendly material, right? இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறவரு you are depleting the natural resources. ஏன் natural resources? Because brick is being manufactured by என்ன மெட்டீரியல்? Clay, right? But this fly ash cement is eco-friendly material because this fly ash is being obtained from the byproduct of power plants. Okay. Next is the hollow brick. Next important person here, bars, reinforcement bars. Kambi irundhadan it becomes strong and durable, because whatever we had seen is the concrete is strong in compression but weak in tension. So you are adding the reinforcement. இப்போ நீங்கள் கம்பி வாங்க போனீங்கன்னு வச்சிங்களேன், அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, சார் FE 415 வேணுமா, FE 550 வேணுமா, FE 550D வேணுமா, FE 600 வேணும். நவ் லேட்டஸ்ட் இஸ் FE 600. அப்போ அந்த 415, 550, 500, வாட் இட் டினோட்ஸ்? It denotes the yield stress of the material, steel, right? How much it can withstand the stress. அப்போ அந்த D extra ஒரு D போட்டிருக்காங்கல்ல, it is called as the elongation. How much it can be elongated, right? So this is what is the reinforcement. So I have given some of the rates of the material, present rates. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிமெண்ட் மூட்டை எவ்வளோ இருக்கும்? 50 கிலோ, 360லேருந்து 450, சரிங்களா? அதே மாதிரி ஐ ஹவ் லிஸ்டட். இப்போ எம்சாண்ட் வந்து ஒரு யூனிட் வந்து 6500 rupees. அப்போ ஒரு டிப்பர் லாரியில் எவ்வளோ வரும்? எத்தனை யூனிட் வரும்? சின்ன லாரியாக இருந்ததுன்னா 3 யூனிட் வரும், சரிங்களா? ரைட். அதுக்கப்புறம் அக்ரிகேட்ஸ், 20 mm அக்ரிகேட்ஸ் எவ்வளோ? 5500 ரூபா, ரைட். அதே மாதிரி ஒரு கிரானைட் கல் எவ்வளோ வருது ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு? இப்போ அதெல்லாம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் இது பண்ணுறாங்க. ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து 85 to 200, ரைட். டைல்ஸ் வந்து 35 to 80. சரி, quickly we will go what is a building. So you have got a foundation which is a structure beneath the ground, and that is called as a substructure. Ground க்கு கீழ இருக்கிறது பேரு substructure, மேல இருக்கிறது பேரு superstructure, சரிங்களா? அப்போ என்னென்ன காம்போனன்ட்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, I will run through the photographs. See, first one, they will be marking, right? And then they will be excavating. நீங்கள் இப்போ நாளைக்கு வீடு கட்ட போனீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? இதெல்லாம் இருக்கணும், இதெல்லாம் பார்க்கணும் நீங்கள், ரைட்? You should also see these things. So effectively it is being marked and it is being excavated. And then you are putting the reinforcement. மேட்டு கீழே சொல்கிறாங்க இல்லையா, மேட்டு போட்டு காலம் ரைஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கான்கிரீட்டிங் ஆஃப் ஃபூட்டிங் அண்ட் காலம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிளிந்த் பீம். இப்போ எல்லா காலத்தையும் கீழே இருந்து கொண்டு வராங்களே, கிரவுண்ட் லெவலில் எல்லா காலத்தையும் டைப் பண்ணணும். டைப் பண்ணாங்க தான் லோட் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஈக்குவலி டு தி ஃபவுண்டேஷன். நெக்ஸ்ட் இஸ் க்யூரிங், மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் க்யூரிங் பண்ணுறாங்க கான்கிரீட்டில்? சிமெண்ட்டு கூட தண்ணி ஆட் பண்ணோடனே எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஹீட் வில் பி இவால்வ்ட். ஹீட் இவால்வ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? கிராக்ஸ் டெவலப் ஆகிடும். கிராக் டெவலப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு யூ வில் பி டூயிங் curing, you will be pouring water, right? Different types of curings are there, no need at this stage. And then next stage is after you will be going for wall and column construction. Wall and column construction you will be going for the roof slab. So roof slab you will be doing the formwork. This is the formwork.
7th picture. Form workனா அந்த இது கட்டுறாங்கல்ல சென்டரிங் அடிக்கிறாங்க அது பேர் தான் ஃபார்ம் ஒர்க். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி ரூஃப் ஸ்லாப் reinforcement. They are doing the reinforcement. Next is in the roof slab you will be laying the pipes, electrical pipelines எல்லாம் போட்டுருவாங்க ரைட்டுங்களா. நெக்ஸ்ட் here electrical pipeline inside the building. பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா you will be having the pipelines for plumbing. ரைட். அப்போ ஷவருக்கு, ஹாட் வாட்டருக்கு, கோல்டு வாட்டருக்கு, ரைட், வாட்டர் க்ளோசட்டுக்கு. see the pipes below at the ground, it is for water closet. ரைட். சரி. Top 2 figures are there. You should understand what is meant by a lintel. Lintel beamனா any opening, windows, doors இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கு மேலே இருக்கிறது பேர் it is a lintel. Right. And a beam which supports the roof slab. Right, that is called a horizontal member is called as a beam, vertical member is called as a column. Okay. Next is plastering. After plastering you will be laying the floors, right, any type of flooring. Next goes the painting. Okay. So here to the left you have got a headroom. இப்போ staircase, if the staircase is outside the building, water will come. If it rains, water will be there inside the building. In order to prevent the water entering from the staircase, you will be using the headroom. It is called as a headroom at the top. உங்கள் வீட்டிலலாம் இருக்கும் headroomனு ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள் இன்றைக்கி போயிட்டு. அதே மாதிரி staircase. So different types of staircases are there. We don't need those things. See, this is the staircase. This horizontal place, this is called as tread. Right, horizontal. In the vertical இருக்கு இல்லையா, vertical portion is called as a riser. Right. So as I told you, what is a column? It is a structural element which stands or transfers the load to the soil below. Pillar. Pillarum column ஒன்று கிடையாது. Pillar is used only for the aesthetic purpose. It will not take the load. Right. So different types of doors, collapsible door, glazed door, shutters, which you come across daily. And what is a roof? Roof, you see, it is a flat roof and a sloped roof. எப்போ flat roof போவாங்க? In tropical climates, where we don't receive more amount of rainfall, we go for flat roofs. Right? Sloped roof. In Kerala எல்லாம் போனீங்கன்னா அடிக்கடி எங்கெங்கெல்லாம் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கோ, they'll be going for sloped roof. Right? அது பக்கத்தில் ஒன்று இருக்கு பாருங்க. Truss. What is a truss? It is the top of the building to support the roof. Roof na மேல outermost part covering the building. அதை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு இருக்கிறது தான் truss. Right. Coming to prefabricated structures. இப்போ எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்தது எல்லாமே இன்சைட். Right? இன்சைட்னா நம்ம பிளாட்டில் நம்ம இடத்துல வேலை செய்கிற இடத்துல பண்ணுறது இன்சைட். ப்ரீஃபேப்ரிகேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் ப்ரீகாஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் கெய்னிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் பிகாஸ் யூ வில் நாட் ஃபைண்ட் ஸ்பேஸ் இன்சைட் த டவுன். இப்போ பாண்டிச்சேரியில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குது ப்ரீஃபேப்ரிகேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர்? வெங்கடா நகர் கிட்ட இருக்குது. ரைட்டுங்களா? ரைட். ஸோ there is 12 stories building completely of precast structure, wherein the structural elements such as walls, beams, columns, foundation, everything are being cast in the factory and then they are getting assembled in the site. That's all. So those are called as precast or prefab. So see how it is being moved, all the columns, beams, and then the structure is being erected. So this is a precast bridge. Only the footing or the foundation is the cast in place. The rest of the things are then factory made. So these are some of the arrangements how they are assembling. It is called as not constructing, it is all assembly. Right? Assembly of elements. Next is after precast we will be seeing what is pre-engineered buildings. If you use concrete, it is a precast or prefab. If it is a steel building, it is called as a pre-engineered building. இப்போ pre-engineered buildingலாம் வேர் ஹவுஸ், ஸ்டோர் அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு தான் pre-engineered building. Okay. இப்போ now again it is gaining importance is 3D printing. 3D printing na what they are doing is
They use 3D printers to create a structure. Right? They will be feeding the plan of the building in the system. From the AutoCAD, it transfers. So they are using concrete, real concrete, right, for printing. So these are some of the figures how they are building. See the technology where it went. So last EC HOD has informed we need multidisciplinary engineers. So I cannot take civil engineering, I cannot read ECE, I cannot read mechanical, like that we cannot tell. You see the technology where it is going, right? Then sustainable building. You all know what is a sustainable building? It is a green building, right? What is a green building? So I have listed out what are the essential for a building to be a green building. So it has to generate its own power or energy. It should have the rainwater harvesting system. It should have a recycling system or reuse system. So in a building, you should have eco-friendly materials. Already I have told you fly ash bricks. So it is a eco-friendly material, and you have to conserve the energy. So you want to go for LED lighting, and you have to generate energy. For that you have the solar panels, and then the water conservation. Then the wind turbines. You have to use the wind for generation of electricity, and then geothermal energy if it is possible, and then the sustainable insulations. In foreign countries, they are using the insulations. So you have to see the materials which are sustainable, right? Then the energy efficient appliances, namely the 3-star or 5-star energy appliances, and you have to reuse the water, and you have to see that the rainwater is being harnessed inside your house. So if all these things are happening in a building, it is called as a green building. So with this short introduction, I wind up my speech. Thank you. Okay, very good afternoon, one and all. Exactly at 12 now. Okay, just try to finish at shortly about my speech. I am Dr. G.G. Swaramanan, Professor Head, Department of Mechanical Engineering. I am working here for the last 15 years in the teaching. Okay, before the start is my presentation, okay, just I want to know about that. Anyone, what is the difference between the arts and science and engineering? Many of students you are chosen that the professional period, that is engineer. Previously, professors all told what is the role of engineers, how they contributing to the nation and the world, and also your self-development. So previous professors are told that. So just I want to know what is the basic difference between arts and science students of their role. What is your role for the development of nation? Anyone? So listen, that the main role of arts and science students, they mainly focus on the theoretical concept. They do some experiment and focus on the social understanding. Mostly they are not focused on that problem solver, or they are not focused on the some social related problem solve, other such kind of activities. But as engineer, we are mainly focused on that theoretical concept. We are doing practical, and also we are the problem solver. Right? That is mostly our responsibility of the development of a nation and is a world. Okay, you all heard about that industry 1.0, industry 2.0, industry 3.0, industry 4.0. Now currently transmitting the smart manufacturing, that 4.0, that is all the activities now converting to the automation, right? So from the automation, all the branches, okay, mechanical,
EEE, electronics, other software brands, all the brands are involved to converting into the industry 4.0, that means smart manufacturing, right? Before start my presentation, okay, mechanical engineering is a core branch of the all other branch. Some people say that the mechanical branch is called as the mother branch. You know what is the meaning of mother? What is the role of mother of our family? Please open your mouth. You are the professional student. What is the role of mother in our family? Take care of child, take care of father, take care of family, and run the family smoothly without any issues. Right? Similarly, we are that as a mechanical engineer, we are taking care of all the branches of development. Previously, it told there are only 3 branches as a core branch in the 15 years back. First one is the mechanical engineer. Second one is civil. Third one is electrical branches. These 3 branches is called as the core branches. Remaining all the branches are coming out from this electrical from the IEC, coming from the EEE field, okay, and communication, software branches also coming from that other. So based on the technology development, based on the social requirement, okay, so all the new branches are coming to fulfill the social needs or society requirements, right? Next. So, okay, just I am going to overview about what is our responsibility and what we are doing in current scenario that we are going to discuss in the next 20 minutes. As a mechanical engineer, we are the engineers to solve the all kind of problems by using this, the idea, that idea converted into the design, then based on the design, you produce the component and fulfill the requirements. That is what basically we are doing as a mechanical engineer. Actually, mechanical engineer, you have the core specializations: mechanics, thermodynamics, materials, and design manufacturing. Whenever you do any product, when you are solve any problems, these 4 parameters mainly plays a vital role. Right? First one is mechanics. Mechanics means before design any component, you are analyze about what are the forces acting on that, how that component is moving, that kind of analysis we do. Next, based on that, then we do some thermal analysis process, that how the heat is generating, how the heat is minimizing, everything we are mainly focusing. The next one is material science. So how the product are manufacturing. Okay, so either you have to produce a lightweight with high strength, that kind of that way we are focusing. Next one is design and manufacturing based on the society needs. Based on that, we are designing the component in flexible way and producing that particular components. For example, for any type of component manufacturing, in case of electronic components like mobiles, 10 years before most used for the keypad type, then it will convert to the another smartphone, then you go for the another smartphone. Everything, all the conversions depends upon the material changes. Material changes means in this conversion of hardware to touch type into a smartphone, the mechanical plays a vital role, especially for the materials. Similarly, next one is in terms of any machineries. Previously, all the machines are operated by hand, then slowly converted into semi-automatic. Now is converted into the smart, fully automation, that is smart automation. So whenever you do any new component development, or when you're going to make any ideas, these 4 parameters plays a vital role.
Then why mechanical engineering is essential? Mechanical engineering plays a vital role for all the branches. Madam morning told that the ma'am talk about the voltage, current and everything, and transformer, battery, etc. They spoke about. So all these everything mainly depends on the materials, right? And the next one is Professor Raja sir told about that some communications. So with communication means already you know that the transformation of information from one place to another place through the antenna, through the electronic components. So all the antennas and diodes, electronic components are designed by our materials, designed by our mechanical engineers. Next one is Professor Sundaraman sir told that some building materials, rod and other some testing parameters, all those things are mainly we are as a mechanic we are contributed to some activities. So we are plays a vital role for all the innovations for all the branches, including software branches also. Here first one is the foundation of all discipline. That means you are focused on the mechanics, material selection, and the energy transformation extra. Next one is innovator driver. Already told that we are the front runner for all the innovations ideas. Wherever the problems creating, or if you are going to manufacture any new component, right? We are comes to the front line. Okay, we are give all the suggestions. That means that's why you are saying that we are the innovation driver. Next one is problem solver. Okay, we are taking all type of problems, either is a software or electronics or EEE or civil, whatever is. Okay, we are taking the problems, we are giving suggestions, either say the design side or material selection or material manufacturing, everything. We are plays a vital role for. So that's why the mechanical engineers is plays a vital role for all their disciplines. Then the application of mechanics in the modern world. Here we are contributing all the sectors. That means from the automotive industry, aerospace, defense, and day-to-day life, everything we are contributing our knowledge into all the activities. Here, first one is the automotive industry. Here, mainly focus on this developing the new design and optimization of cars. Already you heard about in previous 20 years back, we have the Ambassador car. It is have the more weight, it takes more fuelage, and maintenance cost is very high. But due to the technology development, we are slowly technology development and materials development, we are slowly converting to the lightweight and high strength and more fuel consumption, less maintenance. Now you are all the ambassadors now converting to the smart cars. Now previously used for the ambassador, they are not fulfill the requirement of society. They are running out. Now all the smart cars, that means lightweight cars are coming out to the real world. Next one is vehicle aerodynamic safety system. In previously the safety system very minimum level. Nowadays we are focused on the aerodynamic and safety system. That means we are introducing air baggage, ABS brake system, and reducing weight and improve the fuel efficiency. That way we are focusing. And electrical hybrid vehicle technology. Already you are all aware about that. Now currently converting to the conventional engine to the e-vehicle engines. That means mainly for next 10 to 20 years, almost all the diesel petrol car is not there. Mostly running in the e-vehicles on the road future. That's why we are contributing to the society and the world. And the autonomous driving system, now recent 2 months back, Tesla they introduced the driverless car. Okay, based on the new technology. Now they now developed the driverless car. That is we are contributing our car development. Next one is aerospace engineering. Here aircraft and space design, propulsion system, flight and control mechanism. That means we are mainly focused on not only transportation and also focus on the aerospace industry also.
Then energy power generation, nowadays we are using the energy system of the household industry. So all the energies, that means electrical energy is produced by our mechanical engineers with the help of the other branches. Mostly all the energy are, that means you are producing the energy from the national resource and renewable energy. That means wind turbine, solar tracking system, electric generators. Okay, by using this renewable energy, we are producing the power supply. Next one, traditional power. That means we are producing the powers with the help of thermal power plant. Example is NLC. Last one is energy storage system. Ma'am told about that battery system, compressed air storage, mechanical engine. So these type of activities we are mostly focusing on the mechanical engineers. Then apart from that, we are focusing day-to-day life. Okay, sir, Professor Raja sir told that some electronic contribution to the day-to-day life. Okay, we are mainly, they are focusing on the electronic component. That electronic components are designed, the frame structure are designed, the materials are designed, everything designed by our mechanical engineers. Okay, day-to-day home appliances, refrigerator, washing machine, air conditioner, and a heavy system that makes modern living comfortable. So all these components are designed, okay, by our mechanical engineers. Maybe with the help of electrical and electronic engineers. But we are the front runner. Next one is consumer electronics. I told that some technology development, okay, previously used for some more weight and complicated gadgets. Now using the smartphone, okay, inside that smartphone using some circuits. So that circuits wires is developed by the mechanical engineers. They are using the phone scratch card. It's a polymer material that is designed, the material by the mechanical engineers. Their strength and the scratches scratch and the so everything is designed and tested by the mechanical engineers. Okay, and next one is medical devices, MRI machines, surgical robots, prosthetic and life support equipment. That all the just day-to-day life we are using all the components as designed and developed by the mechanical engineers. We are mostly contributing to the development of all the components and other things. Then, and apart from the other, your manufacturing production, as I told that our main mechanical role is to convert the raw material into the useful product. Okay, that components are manufactured by the two way. One is automation system and production machinery. Okay, in previously, mostly almost all the components are manufactured by hand or semi-automatic or full automatic. But recently civils are told that 3D printing machine. Now we recently are using by the advanced equipment machineries. So like 3D machine, laser cutting directly is produce the component for our real world requirements. And basics of machining process. Okay, I told that when you do the conversion process, conversion of raw material to useful product, we have to follow some steps. Okay, all the materials we have produced on component, that material not directly come to the society, or you are not going to buy the real applications. It go for step-by-step process. First one is we have to select the material for the particular application. Either that particular material is suitable for or not. First we are focused on that. Second one is machining setup. So which machine is suitable for manufacture the particular metal. Okay, I told that there are two types of machine, conventional machine and non-conventional machine. Based on the material pair property, based on the material characteristic, we have choose a machine. Next one is machining operation. We have to set up the certain machining parameters and do some operation. That means conversion of raw material into the useful product. Lastly, quality checkup. Either that machining dimensions, that machining shape is fulfill the standard norms or not. So these type of parameters we have to follow once they come raw material come to the outside as a useful product.
Then essential machines, actually I told that there are different machines are normally using for producing component. Okay, conventional machine and non-conventional machining. Conventional machine, there are so many types are there. Especially these three machines are mostly used for the main place to produce the component. Lathe machine, it is do the all type of curved and all curved shape, cutting the materials. Then a milling machine mostly is focus on the finishing purposes. And last one is a drilling machine, mostly is making the holes and enlarge the holes, etc. That kind of operation will do. Then advanced technologies, now currently I told you that now the technology gradually changing. I told you that industry 2.0, 3.0, 4.0, now is transforming into the 5.0. So 5.0 means, okay, so almost all the components are manufactured by automatically with the help of the advanced machines, CNC machines, EDM machines and laser cutting machines. And apart from that, we are focused on the thermal engineering. Thermal engineering is nothing but to deals about the heat energy, how the heat is transforming, how the heat is forming during the any particular application, right? So heat is plays a vital role. So we are focused on that thermal field also. Okay, heat transfer, thermodynamics, fluid mechanics, and other things. And the thermal power plant, I told you that mostly we are we are the front runner. Okay, we are producing the power supply, and also we are with the help of electrical engineers, civil engineers. Okay, with the help of those engineers, we are producing the power supply. Okay. Here some basic processes are involved. Fuel combustion, steam generation, turbine operation, electric generation. Fuel combustion means it's like a coal or oil, most used for the as a fuel. Then that fuel with the help of that is produce heat energy. With the help of heat energy, we are converting the water into the steam. With the help of the steam, we are producing the turbine. Then we produce the power and finally come out as a product, electrical energy. These are the basic diagram of the power plant engineering. Boiler, so boiler is produce the steam. That steam goes to the turbine. Finally, the turbine is rotated. Then we get the power. Then steam goes to the condenser. Then we reduce the heat. That continues to do some process, and finally, we continues to get the power supply. Then air conditioning working process. It's a day to day. We are using the AC in our home and office. So that air conditioning system components, there are two indoor unit and outdoor units. The indoor unit means evaporator coil. Indoor means mainly to maintain the temperature inside the room. That means with the help of some of the equipments, evaporator coil, blower fan, air filter, and temperature sensor, etc. Then main outdoor units, the main function outdoor units to dissipate the heat from getting the heat from the inner side and send to the outside with the help of these equipments, compressor, condenser coil, condenser fan, and etc. Then another things, and also we are focusing the automobile technology development. That means already you are all aware about that. Engine system, transmission, braking system, suspension. These four parameters plays a vital to run the any type of engines. I mean either two-wheeler or four-wheeler or etc. Actually, two-wheeler already you know that two-wheeler using the mostly the two-wheelers petrol engine, you have the petrol engine, diesel engine. I mean mostly you have the petrol engine. Okay, you have the two-stroke, two-stroke, and you have the four-stroke engines. Next one is key component, carburetor or fuel injection system, chain drive transmission, disc or drum brake system, and telescopic system. These are main components in the engine. Then four-wheel system. Okay, main important parts of the four-wheel means car. Mostly have the chase frame, transmission, and differential equipments. And modern vehicle technologies now then means now the slowly converting the all the old engine to the new version. That means we are developing the conversion into the new e-vehicles. And another things, last one is the casting. The casting plays a vital role for developing the materials.
That means your raw materials will casted in the furnace, then either mean the raw material, solid material converted into the liquid, then liquid metal poured in the moldings, gas molding box, then after cooled, it getting out as a product. Okay, that means you the pattern making, mold preparation, metal melting, pouring, cooling, and finishing. Finally, you get the product. That means casting application examples. So all type of products. Okay, using all the type of process, products are manufactured by this casting process only. Then another one is, now I told that now Industry 4.0 is slowly transforming into the Industry 5.0, that means digital manufacturing engineering. In the digital manufacturing engineering, the artificial intelligence plays a vital role for the all kind of operations or development of new components. Here, that AI plays a vital role for the mechanical engineers. That means predictive maintenance, design optimization, autonomous system, and quality control. Predictive maintenance means now the smart engineering, almost all the engines or other components they are attached with the sensor. The sensor continues to monitor the function of the particular machine or any product, or give the signal to the controller either the machine is running or not. If there is any error, something immediately indicate to the operator. Finally, they control the machine to prevent the failures. That is a place a vital for AI currently. Next one is design optimization system. In previously we design the component and we do some optimization process. Then that after that the design sent to the machine, then machine do the process. Now the AI is placed load. Once you give the any problems, if you want any product, you directly give this, means automatically your requirements, the AI automatically design the particular component and give the as a fully. Okay, that is the design optimization. So my using this AI design is a reduced time. Okay, and you get the high quality of products. Next one is autonomous system. Okay, it's nowadays all the machines are fully controlled by the AI with the help of IoT, Internet of Things, and also some of the large scale industry they are using IIoT, Industry Internet of Things. Okay, in previously each and every shop floor they are having 3 or 4 engineers. Nowadays each and every floor there is no engineers. It is full and full controlled by the AI. It is monitoring all the machines and control, and if there is any issue, it gives the feedback and also control all the operation, and also finally checking the quality control. So the sensor is measure all the dimensions, shape, everything, and give the input to the engineers. So that's why the AI plays a vital role for the digital manufacturing engineering. The future of mechanical engineering. Main here the Internet of AI, IoT, and advanced materials transforming mechanical engineering into the more intelligent, sustainable, and efficient discipline. Here, smart manufacturing means I told that here the digital management scenario, the fully is the AI plays a vital role and fully monitoring all the activities of machines. Next one, sustainable design. AI automates the design for minimum environmental impact and maximum efficiency. That means AI fully automatically, if you give any requirements, we want to that type of product, we want to the function, everything, if you give this your requirement, AI finally design and gives the complete design. Okay. Next one is human collaboration. The engineers working alongside AI system for enhance the creativity and problem solving. Okay. So I'm proud to say that the mechanical engineer is the front runner for all the branches. We are the problem solver, we are the designer, we are the manufacturer, we are the supply, and we are fulfilling all the requirement of the customers, and also we are supporting to all the departments, and also we are supporting the development of nation and supporting the technology development and all the other activities. Okay, so that is our roles and responsibility of the current scenario in the nation and world. Thank you.
So, good afternoon to one and all. I think you are so tired from morning onwards. Okay, I briefly complete my presentation. I'm Dr. K. Velmurugan, Dean Research and Development. So first, for you, it's a main curriculum in the academic activities. It's a fully and classroom learning processes. And apart from that academic, it's essential for the research. The research increases your creativity and innovation. How it should be useful for you, the creativity and innovation means, from the first year onwards, you are thinking some imagination. You need to convert it into a innovation. For that, in our syllabus, we are given as a AICT, Idea Lab and Design Thinking in your curriculum for the first year. For the second year and third year, to increase your creativity, innovation and invention, the curriculum is designed for the mini project and micro projects. Micro and mini project and final year projects. But for these three, the essential of creativity is needed. It's a research. So, on the mic, beyond the classroom, research, innovation and future for engineers. So stepping into your engineering journey, now you are stepping into your engineering journey, beginning of transformative journey. Join a community for thinkers, creators and innovators. So join as a community of thinkers, creators and innovators. It shows the research attitude of the students. So your engineering journey starts now. Create the innovators, start a small but think big. Every formula you learn, every problem you solve is the foundation of changing the world. So now the research plays a vital role for the advancement of. For example, if you are for the olden days, the camera, and compared to that camera with that present one, a lot of changes will occur. This is a digital systems that plays a vital role in the research. So for engineering journey, from curiosity to the nation-changing innovations. So not the exam. Beyond the exam, engineers is not about the memorizing the formula. It's about solving the real problems with the creative and persistence. Small beginning. Every great innovator starts with a simple curiosity and courage to ask it, what is it? A big impact. Your engineering journey today shapes tomorrow's breakthroughs. So from the Abdul Kalam of stars, the small town boy who becomes the India's missile man and president, his relentless curiosity, dedication to science and problem solving mindset transformed not only his life but also destiny of the nations. So the engineers plays a vital role for the advancement and for the society. So why the research matters? It's not just about writing of papers, it's about discovery, it's an invention. Build your ability to solve the real world problems. So design thinking and your creativity, spark the innovation and bold the new ideas. Give you the power to shape the tomorrow's world. The power of research in engineering education, the creativity and problem solving. The research builds your ability to think outside the conventional framework and approach challenges with the fresh perspectives. For this creativity and problem solvings, the one credit course should be framed for your first year syllabus as a design thinking and idea lab. What you imagine, what you think of your creativity converted into a useful product form. So my kind request to all the students to utilize the lab and you do well. The confidence and skills. Earlier exposure boosts confidence, teamwork and communication abilities. Then career foundation sets the groundwork for lifelong learning, innovation and professional success in rapidly evolving fields.
Your ideas can change the world. Every great engineer's breakthrough beginnings with the some likes. Curiosity is your superpower. Keep exploring. Passion fuels the process. Let's drive her forward. Your fresh perspective can spark the bold innovations. The world is waiting for the difference only you can make. The reality engineering needs the innovator and problem solvers. It's a global demand. The global tech workforce faces a critical shortages. Innovation is the key to bridge the gap. So your unique value, your resonative perspective, background and ideas are the vital asset in solving the tomorrow's challenges. So the 4 verticals of students' research, first one is the creativity, the seed of innovations, your imagination. So innovation, turning the idea into reality, it should be converted, your idea and be converted into say productable form. The invention, creating something new. When the innovation is updating of the existing one, invention is finding of new products. Social impact, engineer a better world. The 4 pillar will guide you the research journey and help you maximize your impact as an engineering student. So the first one, the creativity, the seed of innovation. The creativity goes beyond the textbooks. It's about the world of imagination. The creativity should not be created by learning from the textbooks. It should be created by our imaginations. The Tesla pioneers did not just upgrade the cars, they invented the new features. The e-vehicles, Tesla e-vehicle should be converted into a new one. Fresh ideas can be transferred from the industrial changes. Now, the most of the fresh ideas should be converted the industrial for the dramatic changes. That changes should be occur, reducing the manpower, the increasing the productivity and reducing the cost. Your imagination has the power to create a new engineering paradigms. The future is waiting. Fuel it with your visions. These are the motivational for your creativity, to increase your creativity in the research attitudes. The innovation turning idea into reality, the Tata Motors, green mobility revolution, breakthrough the technologies. A lot of innovation should be occur. In the Expo of 2023, Tata unveiled the game-changing innovations. India's first hydrogen fuel cell tractors, advanced fuel cell bus. Now in 24 and 25, they launched the e-vehicles. These are some of the innovation by the automobile sector by the Tata concerns. So invention, creating something new, conceptualization, development and implementation. The birth of novel ideas, methods or process begins with the identifying unmet needs. It's a consumption. To develop, transform the concept into a working prototype through the iterative design and testing. Then implementation, scale successful invention to the reach global markets and create the lasting impacts. These are the 3 essential for the inventions. For example, the smartphone revolution exemplifies the process, transforming how the billions of communicate, work and access information the worldwide. Your project today would lead to tomorrow's patent and startups. Our students' project, nearly it's a 200 to 250 project of creative idea should be converted into a patentable form. And social impact in engineering a better world, research with purpose. Great engineering research start with the real human needs. A lot of the changes occur in the latest societal equipments and implements. And then a creative solution that uplift the communities worldwide. From clean water to measurable hygiene, engineering can break the barriers. The innovation is not just a technical, it's a social transformations. Use your skills to make a positive impact on people's life.
Your work has the potential to create a lasting social changes that improves the million of lives. So, my kind request to all the students is, research plays a vital role. Your creativity and innovation should be evaluated by your participation in the various competitions. Nowadays, the MHRD taking a lot of initiation to increase the creativity of the engineering students. For that, they are organizing the competitions like hackathons. Last week we were organizing a hackathon. In the MHRD, they are given the problem statement for the various solutions. So I request to the students to increase the research attitude, to involve more on the participation of the Smart India hackathons and project competitions conducted by the various reputed organizations. Okay, thank you, Ananda. Thank you all. Thank you all, HODs and Deans. இது எதுக்கு தேங்க்யூ சொன்னதுக்கா ஓகே த செஷன் யூ ஹாவ் டு த மார்னிங் செஷன் ஓவர் and the afternoon session, for the afternoon session you have to assemble sharply by 1:15 1:15 மணிக்கு இங்கே நீங்கள் அசம்பிள் ஆகிடணும். ஓகேவா? நீங்கள் போயிட்டு சாப்பிட்டு வந்துடுங்க. இப்போ ஆடிட்டோரியமில் அட்டன் பண்ணுறவங்க ஆடிட்டோரியம்லேயே தான் அட்டன் பண்ணணும். கான்ஃபரன்ஸ் ஹாலையும் போது யூடியூப் லிங்க் போட்டு அங்கேயும் செஷன் டெலிகாஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகேவா? மாறி மாறி போயிடாதீங்க, அப்புறம் அலையிறதுலே டைம் போயிடும். ஓகேவா? ஸோ த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தோஸ் who are attending in conference hall have to attend the program in the afternoon session in the same conference hall. Okay? The students attending in this venue have to come here by 1:15. Okay. Thank you. You can go for lunch. All the staff members are requested to accompany the students by 1:15. Staff members, please take care. It is your responsibility to assemble the students here by 1:15.
You please see to it. Okay? Here we have given the link for the regulation, right? That is, if you go to our website, the regulation book is available. It says about what to do and what not to do, right? As well as for earning a degree, what are the things you have to complete? All the informations will be given in the regulation book, okay? What do you mean by regulation? Regulation is rules. What are the rules that is applied for it is applicable for the completion of the degree. That information will be there, okay? As well as already we have given one A3's, A4, A5 size, one booklet while you attended the induction program, right? In that booklet, some important regulations are given, okay? You refer that too. Next. So all the information is available there, right? In addition with that, some of the information I am trying to say, right? This is, we call it as honors and minor degree program, right? Now you have enrolled for BTech in, right? Some people may be enrolled in electrical and electronics, some people for mechanical, some people for AIDS, right? You have enrolled for the degree of one discipline, right? Now, the student, those who are studying mechanical engineering, those who have enrolled for mechanical engineering, will he get degree for artificial intelligence? Can he get degree for artificial intelligence? Do you have any idea? No, right? They can. He can. That is the thing I am trying to say, okay? Now, you may have registered for some branch. You will be studying 4-year degree program under some branch. Now, you can earn an additional degree along with your major discipline in some other discipline. Like a student studying in mechanical engineering can earn a minor program in artificial intelligence and data science. Okay, va? Appa, eppa the degree kadaikumna, the student have to earn 20 additional credits. Actually, you are for BTech major discipline, it require 170 credits, right? Ipa idhila vandu if you want to earn an additional degree, either you can register as a honors program or you can register as a minor degree program. Honors degree program na enna நீங்க என்ன பிரான்ச் படிக்கிறீங்களோ அதே பிரான்ச்ல என்ன பண்ணணும், இன்னும் ஒரு 5 பேப்பர் படிக்கணும் அடிஷனலா. எந்த செமஸ்டர்ல இருந்து அடிஷனலா படிக்கணும்னா 4வது செமஸ்டர்ல இருந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் அடிஷனலா படிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா 8வது செமஸ்டர் வரும்போது என்ன ஆகும், 5 இன்டு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் கிரெடிட் உண்டு. 4 கிரெடிட் பேப்பர் ஒரு சப்ஜெக்ட்னா 20 கிரெடிட். அதை ஏர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா you can get a minor degree program, that is BTech in mechatronics engineering, right, with minor degree in cyber security. இத மாதிரி different programs இருக்கு. என்னென்ன ப்ரோக்ராம்னு நான் இங்க சொல்றேன். அதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி என்னென்ன, எல்லாரையும் பர்மிட் பண்ண மாட்டாங்க, ரைட்? நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும்னா till your 3rd semester you should have earned, right, 8 CGPA எடுத்துக்கணும். உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர், செகண்ட் செமஸ்டர், தேர்ட் செமஸ்டர் மூணுத்தோட குமுலேட்டிவ் கிரேட் பாயிண்ட் ஆவரேஜ் ஷுட் பி எவ்வளோ சொல்கிறோம், 8 CGPA அண்ட் மோர் எடுத்திருந்தா தான் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு அப்ளை இன் யுவர் டிபார்ட்மெண்ட், யூ கேன் என்ரோல், ரைட்? தென் ஹானர்ஸ் டிகிரி ப்ரோக்ராம்னா நீ இப்போ என்ரோல் பண்ணிட்ட, யூ ஹாவ் 8 CGPA, அதில் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் சஃபிஷியன்ட் ஸ்ட்ரெங்த் இருந்ததுன்னா that department will float the honor degree program. Okay, then நீ அதை ஒவ்வொரு செமஸ்டரும் 4வது செமஸ்டர்லேருந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணிகிட்டே வரீங்க, முடிச்சிட்டிங்க, பேப்பர்லாம் முடிச்சுட்டு 20 கிரெடிட் ஏர்ன் பண்ணிட்டீங்க. பண்ணதுக்கப்புறம் they will see for the CGPA. It should be honors degree கொடுக்கறதுக்கு மட்டும் constraint என்னன்னா, you should clear all the courses coming under the honors degree program, as well you should earn first class with distinction.
புரியுதா? டிஸ்டிங்ஷன்னா 8.5 சிஜிபிஏ எடுத்துக்கணும். நீ 8வது செமஸ்டர் முடிச்சு வரும்போது 8.5 சிஜிபிஏ எடுத்திருந்து அரியரே இல்லாமல் எல்லா சப்ஜெக்டையும் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்லேருந்து கிளியர் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா தான் டிஸ்டிங்ஷன் கொடுப்பாங்க. ரைட்? நான் இப்போ சொல்கிறேன் இல்லை இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம், இது எல்லாமே அந்த ரெகுலேஷன் லிங்க் நான் சொன்னேன்ல, வெப்சைட்க்கு போயிட்டு பிடெக் ரெகுலேஷன்னு சர்ச் போட்டிங்கன்னா அகாடமிக்ஸில் போனீங்கன்னா அந்த லிங்க் இருக்கும், ரெகுலேஷன் காப்பி இருக்கும். அதை எடுத்து படிச்சிங்கன்னா நான் சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அதில் இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ ஹானர்ஸ் டிகிரி இருக்கணும்னா 8.5 சிஜிபிஏ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வித் டிஸ்டிங்ஷன் வித் 20 ஸ்பெஷல் கிரெடிட்ஸ் இன் த அடிஷ்னல் சப்ஜெக்ட்ஸ் விச் கம்ஸ் அண்டர் த ஹானர்ஸ் டிகிரி ப்ரோக்ராம். இதான் கண்டிஷன். மைனர் டிகிரி ப்ரோக்ராம்னா இனிஷியலாக 3rd செமஸ்டர் வரைக்கும் 8 சிஜிபிஏ இருக்கணும். உங்ககிட்ட 3rd செமஸ்டர் முடிச்சதுக்கப்புறம் 8 சிஜிபிஏ இருந்தால் you can appeal to your department to claim for minor degree program. Right? Minor degree நாலும் அதே மாதிரி 8 into 20 credits complete பண்ணணும். என்னென்ன சப்ஜெக்ட் அவங்க சொல்லுவாங்க. Same way as a honors degree, you have to complete one course in one semester additionally. Right? Then 20 credits earn பண்ணிட்டீங்க. Honors degreeல condition என்ன சொன்னோம்? என்ன வாங்கியிருந்தா தான் honors degree? Yes? சொல்லு, யாராச்சும் சொல்லு. 8.5 CGPA in first class with distinction இருந்தால் தான் ஹானர்ஸ். நீ அது மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா ஹானர்ஸ் கிடையாது. நீ என்னென்ன கிரெடிட்ஸ் அடிஷ்னலாக ஏர்ன் பண்ணியோ அதெல்லாம் உன் மார்க் லிஸ்ட்டில் லிஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கொடுத்துருவாங்க மார்க் லிஸ்ட்டை. தட் மே ஹெல்ப்ஃபுல். பட் ஹானர்ஸ்னு வாங்குறது இன்னும் அடிஷ்னல் வேல்யூஸ் இருக்கும். ரைட்? பட் மைனர் டிகிரிக்கு நீங்கள் டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அந்த மைனர் டிகிரியில் வர கோர்சஸை ஒன்றா கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். 20 கிரெடிட்ஸ் அடிஷ்னலாக ஏர்ன் பண்ணியிருக்கணும். சொல்கிற டிசிப்ளினில் ஏர்ன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பாஸ் பண்ணாலே போதும். யூல் கெட் அ மைனர் டிகிரி ப்ரோக்ராம். புரியுதா? ஹானர்னா நீ படிக்கிற பிரான்ச்சிலே அட்வான்ஸ்டாக போகிறது ஹானர் டிகிரி. மைனர்னா நான் படிக்கிறது ஒரு டிசிப்ளின், ஆனால் எனக்கு இன்னொரு டிசிப்ளின்லேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, அதில் நான் வந்து ஒரு டிகிரி வாங்கணும் அப்படின்னா யூல் பி கோயிங் ஃபார் அ minor degree program. Okay va? Now our institution offered this opportunity to your students from 2023 onwards. 2023 ல யாரெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்களோ அந்த செட்டுக்கு ஒரு பேட்ச் இப்போ போயிட்டு இருக்கு. they'll be doing 23 ல இருந்து அட்மிட் ஆகிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உண்டு. புரியுதா? என்னென்ன கோர்சஸ் கொடுக்குறோன்னு பார்த்துக்கோ. நெக்ஸ்ட் these are the list of honors and minor degree specialization. Okay va? என்னென்ன இருக்குன்னு பாரு. cyber security, advanced web development, AI and machine learning, electric vehicle, internet of things, sensors technology, green technologies and sustainable engineering. Okay, next slide. இதை பார்த்துக்கோங்க. எந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபர் பண்ணுது அப்படின்றத லிஸ்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். உன் டிகிரியில் எப்படி வருங்கிறதையும் லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கோம். அங்கே பாருங்கள். பிடெக் ஹானர்ஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் வித் ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் சைபர் செக்யூரிட்டி. ஓகேவா? ஹானர்ஸ் டிகிரி ப்ரோக்ராமாக இருந்தால் வித் ஸ்பெஷலைசேஷன் இன், நீங்கள் எந்த ஹானர்ஸ் டிகிரி ப்ரோக்ராம் எடுத்தீங்களோ அந்த ப்ரோக்ராமோட பேர் வரும். இஸ் இட் கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா cyber security is the program offered by the CSE department, right? 3 students from mechatronics department has chosen. For the mechatronics students, this is a different discipline, isn't it? Hence, the degree will be named as a minor degree program. Okay va? Mechatronics படிக்கிறாங்க, அவங்க cyber security computer related field ல they are earning additional 20 credits. So the degree name will be BTech in Mechatronics with minor in cyber security. So these are the futures available under our regulation. You can use it. For that only, from the day one we are saying you try to maintain your CGPA above 8. Okay va? Purida? So this is the thing I want to convey. This is the one thing. Next. இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் நீங்கள் போய் ரெகுலேஷன் புக்கில் பாருங்கள். உங்கள் கரிக்குலம் புக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு கரிக்குலம் புக் கொடுப்பாங்க. ரெகுலேஷன்னா நான் இப்போ சொன்ன ரூல்ஸ்லாம் இருக்கும். கரிக்குலம்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் என்னென்ன பேப்பர் படிப்பீங்க,
செகண்டில் என்னென்ன படிப்பீங்கன்னு 8 செமஸ்டர் வரைக்கும் என்ன இருக்கும் போட்டிருப்பாங்க, என்ன சப்ஜெக்ட் படிப்பீங்கன்னு போட்டிருப்பாங்க. அதையும் எங்கே போய் ரெஃபர் பண்ணணும்? யுவர் டிபார்ட்மெண்ட் வில் இஷ்யூ. இன் அடிஷன் வித் தட் இட் இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் இன் வெப்சைட். எஸ்எம்இசி வெப்சைட்குள்ளார போயிட்டு கரிக்குலம் ஃபார் பிடெக் இசிஇ போட்டிங்கன்னா அந்த கரிக்குலம் வரும். 8 செமஸ்டரும் என்னென்ன பேப்பர் படிப்பீங்கன்னு வரும். ஓகேவா? நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. தென் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் ஐ வாண்ட் டு சே எஸ், மெயினாக இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நிறைய பேர் தெரியாமல் பிரச்சனை ஆகிடும். நீங்கள் ஒரு செமஸ்டர் படிக்கிறீங்க, இப்போ ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் படிக்கிறீங்க. இந்த செமஸ்டர் எக்ஸாமை எழுதினாதான் உங்களோட ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் கம்ப்ளீட்டுன்னு அர்த்தம். புரியுதா? நான் அட்டன் பண்ணிட்டேன், நான் செகண்ட் செமஸ்டர் போவேன்லாம் கிடையாது. யூ ஷுட் மெயின்டைன் 75% of attendance, right? 75% of attendance for appearing for end semester examination. 75க்கு கம்மியாக போச்சுன்னா, மெடிக்கல் கிரவுண்டில் ஏதாச்சும் ரீசன்ஸ் இருந்து ஆல்ரெடி டிபார்ட்மெண்ட் பர்மிட் பண்ணியிருந்ததுன்னா that will be accounted for 10 to 12%, right? Then அப்பையும் உங்கள் அட்டண்டன்ஸ் வந்து 75க்கு வரலன்னா you will be coming under the redo category. ரீடூனா என்ன அர்த்தம்னா, எக்ஸாம் எழுத முடியாது. எக்ஸாம் எழுதலைன்னா திருப்பி அடுத்த வருஷம் இதே செமஸ்டரை உங்கள் ஜூனியர் பேட்சஸ் வரும், அந்த பேட்ச் கூட சேர்ந்து அட்டன் பண்ணி மறுபடியும் 75% அட்டண்டன்ஸ் காமிச்சாதான் என்ன பண்ணுவாங்க? யூ வில் பி ரைட்டிங் த எக்ஸாமினேஷன். எக்ஸாம் எழுதி எல்லாம் பாஸ் பண்ணியிருந்தால் தான் அடுத்த செமஸ்டர் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை. எக்ஸாம் எழுதணும், ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும். எக்ஸாமுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதிட்டேன்னா யூ கேன் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர். சொல்கிறது புரியுதா? அப்போ இந்த த்ரூ திஸ் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு கன்வே, யூ ஷுட் மெயின்டைன் ஹவு மச் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அட்டண்டன்ஸ்? 75% minimum. Clear? Be cautious. Next. அதான் சொன்னேன் ரீஜாயினிங். ரீஜாயினிங்னா ரீடூ ஆகிடுச்சு, அட்டண்டன்ஸ் பத்தலை, மறுபடியும் நீங்கள் ரீஜாயின் பண்ணுறது அடுத்த வருஷம் அதே செமஸ்டர் எப்போ ஆஃபர் பண்ணுறாங்களோ அப்போ தான், ரைட்? இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ரெகுலேஷன் புக்கில் இருக்கும். ப்ளீஸ் கோ அண்ட் ரீட். நெக்ஸ்ட் 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 ரெக்யர்மெண்ட் ஃபார் பாசிங்கும் ரெகுலேஷன் புக்கில் இருக்குது. இப்போ டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டால் நான் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. ஓகேவா? எல்லாம் ரெகுலேஷன் புக்கில் இருக்குது. இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் மார்க்னு ஒன்று இருக்கும், என் செமஸ்டர்னு இருக்கும். என் செமஸ்டரில் 75 மார்க்ஸ்க்கு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அதில் நீங்கள் 50% மார்க்ஸ் எடுத்துருக்கணும். 50%. பி கிளியர். தென் கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட் மார்க் இருக்கும். அதுக்கு 2 டெஸ்ட்டு வைப்பாங்க. இன்டர்வல் 1 month ஒன்ஸ் ஒரு டெஸ்ட் இருக்கும். மாடல் எக்ஸாம் ஒன்று இருக்கும். அசைன்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. அட்டண்டன்ஸ்க்கு மார்க் இருக்கும். எல்லாத்தையும் சேர்த்திங்கன்னா ஒரு 25% மார்க் இருக்கும். நீங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா வர டோட்டல் மார்க்கு 50% மேலே இருக்கணும். உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த புக்லெட்டில் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இருக்குது. போய் அந்த புக்லெட்டை மறுபடியும் படிங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட். இதெல்லாமும் புக்கில் இருக்குது. உங்களுக்கு கிரிவன்ஸ்னால் எங்கே போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும், எங்கே மெயில் பண்ணணும், அதெல்லாம். ராகிங் இருக்கக்கூடாது, அதனால் ஆன்டி ராகிங் செல் ஒன்று இருக்கும். யாராச்சும் உங்களை ரேக் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? யூ கேன் கம்யூனிகேட் டு த ரெஸ்பெக்டிவ் பர்சன்ஸ். ஓகே? நெக்ஸ்ட். இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டி. இதுவும் உள்ளார போய் என்ன கமிட்டினா என்னன்னு படிங்க. எங்கே இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணணும்னு இருக்குது. யூ ஃபாலோ தட். ஓகே? நெக்ஸ்ட். திஸ் இஸ் த திங் ஐ வாண்ட் டு கன்வே. நீங்கள் பிடெக் படிக்கிறீங்க, இன்ஜினியர் ஆயிடுறீங்க. ஓகே? சம் பீப்புள் மே அச்சீவ் சம்திங் மோர். I want to become an IAS, right? It is also possible from this year onwards here in SMEC campus. We have SMV IAS Academy that is going to be inaugurated 24th. 2 நாள் கழிச்சு. யார் இன்ட்ரெஸ்டடோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஐஏஎஸ்க்கு அமௌண்ட்டை பே பண்ணி ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணலாம். அந்த ஆப்ஷன் இப்போ இருக்குது. நீங்கள் கேட் எக்ஸாம் எழுதலாம், ரைட்? ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து ஃபைனல் இயர் வரைக்கும் இருக்க பேப்பர்ஸில் கேட்டோட சிலபஸ் நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதை பார்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கேட் எக்ஸாம் எழுதலாம். எழுதுனீங்கன்னா கேட் மூலியமாக தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் பப்ளிக் செக்டர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இன் விச் யூ கேன் ஜாயின் அஸ் அ சயின்டிஸ்ட். ஓகேவா? இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாமும் ஹியர் வி ஹாவ் இன் SMEC. ஓகே? திஸ் இஸ் த திங், இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஐ வாண்ட் டு கன்வே. லெட் அஸ் கேரி ஓவர் ஃபார் த சீஃப் கெஸ்ட். சரி, வர சொல்லிடலாம். வந்துடுங்க சார். சார் நீங்களும் வந்துடுங்க. வேல்முருகன் சார் வரேன். ம்.
இன்விடேஷன் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லிட்டாங்க. இன்விடேஷன் வச்சுருக்கீங்களா? கேளு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். எப்பயுமே
I request Dr. S. Jayakumar, Controller of Examination, to give the welcome address as well as the introduction of the chief guest. I welcome you, sir. Good afternoon to all. So இந்த இண்டக்ஷன் டே ப்ரோக்ராமில் தங்களுக்கு ஊக்குவிக்க தர வந்திருக்கும் நமது விருந்தாளரை வரவேற்க நான் பெருமிதம் கொள்கின்றேன். அத்துடன் இந்த இண்டக்ஷன் டே ப்ரோக்ராம் சொல்லி எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏஐசிடி வந்து இதை இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்க எல்லாருக்கும் கண்டக்ட் பண்ணும். ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷுட் நோ. ஏன்னா நீங்கள் நேராக ஸ்கூல்லேருந்து வரீங்க. ஸோ நம்மளுடைய மரபு என்னன்னு தெரியணும். அந்தந்த ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தமிழர் மரபு என்னன்னு தெரியணும். தொழில்நுட்பம் பற்றி தெரியணும். நீங்கள் படிக்கிற கோர்ஸை பற்றி தெரியும்னு சொல்லி தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 10 to 15 டேஸ்க்கு வந்து இண்டக்ஷன் டே ப்ரோக்ராம் சொல்லிவிட்டு துவக்க ப்ரோக்ராம் சொல்லி கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதில் ஒரு ப்ரோக்ராம் என்னென்னா ஊக்குவித்தல், உங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு ஹெட்டிங் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கிலீஷில், இன்ஸ்பிரேஷனல் டாக் ஃபார் ஃப்ரெஷர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த காலையில் நடைபெறத்துக்கு சிறப்பாக நடைபெற அனுமதி வழங்கிய நம்ம மேனேஜ்மெண்ட்டு அனைவருக்கும் என உளமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவங்களுடைய எல்லாருடைய விஷஸ் சொல்லியிருக்காங்க நல்லா நடக்கணும் இதுன்னு சொல்லிட்டு. மேலும் நமது கல்லூரியின் முதுகெலும்பு போல் இருந்து நம்மளை அனைவரும் வழிநடத்தி கொண்டு இருக்கும் இயக்குனர் வெங்கடாஜலபதி ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவரும் இங்கே இல்லை, இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லா நடக்கணும் அவர் வாழ்த்து சொல்லியிருக்கார். மற்றும் இந்த ப்ரோக்ராம் இங்கே சிறப்புற நடைபெற உறுதுணை அந்த புல முதல்வர்கள், டீன் ரிசர்ச் எல்லாரையும் இங்கே வரவேற்கிறேன். அத்துடன் இந்த ப்ரோக்ராமின் பயனாளிகளான மாணவர்கள் அனைவரும் இங்கே வருக வரவேற்கின்றேன். இங்கே ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜுக்கு வந்திருக்கீங்க, ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரோக்ராமில் எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு இண்டக்ஷன் டேயில் நம்ம சேர்மன் சொல்லியிருப்பார், உங்களுடைய கோல் செட் பண்ணணும். இயக்கம் உன்னுடைய என்ன கோல் என்னன்னு செட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தார். அதை செட் பண்ணுறதுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் என்ன அடையணும்னு சொல்லிட்டு செட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் கொடுக்கறது. ஸோ அப்பேற்பட்ட விழாவுக்கு வருகை தந்திருக்கும் தமிழ் இளவல் மதுரை வி. ராமகிருஷ்ணன் அவர்களை வருக என வரவேற்கின்றேன். அவர் உங்களிடையே என்ன தலைப்பில் உரையாற்றப் போகிறார் என்றால் தமிழர் மரபு, தமிழர் பண்பாடு மற்றும் தொழில்நுட்பம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு கனெக்ஷனோடு இருக்கிறது தான். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாரம்பரியம் மரபு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜி எல்லாம் நம்ம அப்பயே இருக்குது. பட் எழுத்து வழியமாக எதுவும் இல்லாதனால நம்மளால் வந்து இது பண்ண முடியல. ஸோ சார் அதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு இதை பற்றி சொல்லுவார். ஸோ இந்த தருணத்தில் அவரை பற்றி முகவரி வந்து சொல்லுகிறேன். ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா மதுரை வி. ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் தன்னம்பிக்கை பேச்சாளர், வாழ்வியல் ஆலோசகர், பாடலாசிரியர், கவிஞர் மற்றும் எழுத்தாளர். காத்திருங்கள் காதலிப்போம், ஒரு நிமிட கதை, கதைப்போமா, ஒரு நிமிட கவிதை என்று 4 புத்தகத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார். ஒரு நிமிட கதை மூலம் சமூக வலைதளங்களில் மக்கள் மனதை கவர்ந்தவர். இவரது காணொளிகள் தான் பலரது வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் ஆக இருக்கிறது. விஜய் டிவியில் கலக்கப் போவது யாரு, சன் டிவி அசத்தப் போவது யாரு, கலைஞர் டிவியில் அறம் பொருள் அறிவு நிகழ்ச்சிகள், நகைச்சுவை பேச்சாளராகவும் தன்னம்பிக்கை பேச்சாளராகவும் பங்கு பெற்று தற்போது சன் டிவி குழுமத்தில் இந்த நாள் இனிய நாள் என்ற நிகழ்ச்சியை நடத்தி வருகிறார். தமிழ் இளவல், தமிழ் நதி, இளையபாரதி, 60 நொடி அரசன் போன்ற பட்டங்கள் பெற்று 20 வருடமாய் தமிழ் மேடையில் பணியாற்றி வருகிறார். அப்பேற்பட்டவர்கள் உரையை கேட்க நானும் இங்கு பெருமிதம் கொள்கிறேன். அவரை வரவேற்று வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். I request Dr. K. Velmurugan, Dean Research and Development, to honor our chief guest, Thiru Madurai Ramakrishnan sir.
சங்கம் வைத்து பிறந்தவளே, சங்கம் வைத்து பிறந்தவளே, அங்கம் முழுதும் நிறைந்தவளே, கண்ணில் நீராய் கரைந்தவளே, கடவுள் உருவாய் தெரிந்தவளே, மொழியாய் வந்த நிறையே, வள்ளுவன் உரைத்த உரையே, உடம்பில் உயிருள்ள வரையே, தமிழே நீ எனக்கு இறையே. 1000 ஆண்டுகள் ஆனாலும் வாசம் மாறா புன்னை இவள், 1000 மொழிகள் வந்தாலும் அத்தனை பேருக்கும் அன்னை இவள், பருவம் மாறா குமரி இவள், பட்டினத்தாரையும் மயக்கியவள். அன்னை தமிழுக்கு உங்கள் அத்தனை பேரினுடைய பெரிய கைதட்டலோடு இந்த நல்ல நேரத்தில் ஆடியோ மட்டும் கொஞ்சம் ஷார்ப் வச்சுக்கோங்க. எக்கோ அடிக்குதாப்பா? எக்கோ அடிக்குதா? இல்ல, ஏன்னா சார் வந்த உடனே கேட்டார் நீங்க வேணா அங்க நின்று பேசுறீங்களான்னு. அங்க நின்று பேசினா தமிழ் கிளாஸ் எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீல் வந்துடும். கரெக்டா? ஏற்கனவே நம்மள 2 நிமிஷம் பேசினா பூம்பன்னுருவாங்க. ஏதாவது ஒன்று சொன்னோன்னா, இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கல்லூரியில் போய் பேச போயிருந்தேன். அங்கே வந்திருந்த ஒரு பொண்ணு இதே மாதிரி கேட்டாங்க, அண்ணே நீங்கள் இந்த இன்ஸ்டாகிராம்லலாம் பேசுவீங்கல்ல அப்படின்னாங்க. ஆமாப்பா, இன்ஸ்டாகிராமில் பேச வேண்டியதானே, எதுக்கு நேரில் வந்தீங்க அப்படின்னு. ஏன்பா அப்படின்னே, இன்ஸ்டாகிராம்னா ஸ்வைப் பண்ணிட்டு போயிடுவோம், நேரில் முடியலைன்றது. அது இந்த ஜென் ஜி தலைமுறை கிட்ட பேசுறது ஒரு பெரிய சவால் சார். இதுக்கு அது அந்த பொண்ணு அடுத்து சொல்லுச்சு, கூட வந்த பொண்ணு, அண்ணே நீங்க எங்க தமிழ் வாத்தியார் மாதிரியே இருக்கீங்கன்னே, அவரை மாதிரியே பேசுறீங்க அப்படின்னுச்சு. ஏன்பா உங்க தமிழ் வாத்தியார் அவ்வளோ நல்லா பேசுவாரா அப்படின்னே. அப்படிலாம் இல்லைன்னு, யாரு கேட்கறாங்களோ இல்லையா அவர் பாட்டு பேசிட்டே இருப்பாரு. இந்த ஃபீல் வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நம்ம உட்காந்து பேசுறோம். அது கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி ஆயிடும். கரெக்டா? ஏண்டா தம்பி? ஆமா தானே? ஆமான்ற அப்படிலாம் இல்லனே, நாங்க வந்து கேட்போம் அப்படி சொல்லணும். தெரியுதா? அதுக்கும் தலையாட்டுறாயா, நல்ல பிள்ளையா இருக்கான். இது வந்து ஒரு கலந்துரையாடல், ஒரு மதிய நேரத்தை ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு நேரமாக, இந்த மதிய நேரத்தை தமிழ் கொண்டு எங்கள் மாணவர்களின் வாழ்க்கையை செதுக்கிவிட முடியாதா? இந்த கல்லூரியினுடைய முதல் நாளில் அடி வைக்கக்கூடிய இந்த நாள் இருக்கு தெரியுமா? பிறந்த உடனே ஒரு குழந்தை அழறதில்ல, அழுகும்போது அம்மாக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கும். இந்த பிறந்த உடனே அந்த முதல் நாள் அந்த குழந்தைக்கு எத்தனை தூரம் முக்கியமோ, அப்படி இந்த கல்லூரியில் அடியெடுத்து வைக்கக்கூடிய இந்த முதல் நாட்கள் உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியமான நாட்கள். இந்த நாளில் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயத்தை கடத்திவிட முடியாதா என்கிற ஒரு பெரிய ஏக்கம்தான் இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடிய பெரியோர்களாகிய இத்தனை பேரும் இணைந்து இந்த நிகழ்வை உங்களுக்கு கடத்தக்கூடிய இந்த நிகழ்வு. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எத்தனையோ பேரை கூப்பிட்டுருக்கலாம். கரெக்டா? விஜய் டிவில இருந்து கலக்க போது யாராவது கூப்பிட்டுருக்கலாமா? மிமிக்ரி பண்ணிருப்பாங்களா? நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்? செல்ஃபி எடுத்திருப்போம். போய் நமக்கு ஒரு செல்ஃபி கிடைச்சிருக்கும். கரெக்டா? ஒரு மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட கூப்பிட்டுருக்கலாம், அல்லது ஒரு சீரியல்ல பிரபலமா இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை கூப்பிட்டுருக்கலாம், அல்லது ஒரு சினிமா ஆர்டிஸ்ட கூப்பிட்டு டாக்டர் ஜெயக்குமார் சார், டாக்டர் வேல்முருகன் சார், அறிவழகன் சார், கைலாசம், அத்தனை பேருக்கும் ஒரு கைத்தட்டல் தரல. யார் பேராவது மிஸ் ஆயிருந்தா பிரிண்ட் அடிச்சவங்க தான் காரணம். சிறப்பு சிறப்பு சிறப்பு. பொதுவா இந்த மேடை நல்ல ஒரு உற்சாகமா, இது என்னமோ இந்த மேடைக்கு இந்த பக்கம் ஏதோ ஒரு அறிவாளிகள் போலவும் அறிவுரையை கேட்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. கரெக்டா? பேய் படம் பார்க்குற மாதிரி பார்க்கப்படாது. இவ ஏதோ வேட்டி சட்டையை கட்டிட்டு வந்துட்டு தமிழ் பேச போறான்டா. என் பையன்ட்ட சொல்ல முடியல சார் தமிழ. நான் சொல்றேன், என் பையன்ட்ட டேய் படிச்சா நல்ல ஒரு 6வது படிக்கிறான், என் பையன்ட்ட போய் தமிழ் பேச முடியல. பேசுனா பூமர் கிரிஞ்சா பேசாத பண்றான். சொல்ற அது இவ்வளவு வார்த்தை வச்சிருக்காங்க, கிரிஞ்சு.
பையன்ட்ட சொல்றேன், டேய் படிச்சா நல்லதுடா. கண்ணதாசன் என்ன திருமாடா சொன்னாரு, இசை அறிந்தோர் குழல் எடுத்தால் இசை பிறக்கும், திசை அறிந்தோர் படகெடுத்தால் தேசம் தோன்றும், திடமுடையோர் படையெடுத்தால் பகைமை வீழும், அறிவுடையோன் ஏடொன்று அறிவின் கன்று அவ்வழியே தமிழ் செய்தி வந்ததென்று திடமுடையோன் கைகளிலே திகழ்ந்து நின்று தேன் அமுர தமிழோசை வாழ்க நன்றுன்னு கண்ணதாசன் ஐயா சொன்னாரான்னு. நீ கைவட்டிட்ட, அவன் எப்படியோ முறைச்சு பார்த்தான். படிச்சா நல்லது, அவ்வளவுதானே, ஏன் இருக்கிற சாட்டா முடிப்பா, இன்னைக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி இல்லையா அப்படின்னா. இந்த சாட் ஜிபிடி ஒன்று வந்திருக்கு சார், அதை எடுத்து கேட்கிறான், கூகுள் ஹவு டு புட் மை ஃபாதர் இன் மியூட் அப்படின்றான். அதுக்கு கூகுள் 3 ஆப்ஷன் கொடுக்குது மேடம். ஸ்டிச் யுவர் ஃபாதர் மவுத், பேஸ்ட் யுவர் ஃபாதர் மவுத், bring your mother in front of him. அவன் 3வது ஆப்ஷன் எடுத்துட்டான். அதுக்கப்புறம் நமக்கு எங்கிருந்து தமிழ் வர்றது? ஆனாலும் கூட இந்த ஜென்சி தலைமுறையினிடம் நமது மரபியலை சொல்ல வேண்டும், நமது பாரம்பரியத்தை சொல்ல வேண்டும், நமது பண்பாட்டை சொல்ல வேண்டும். அதன் மூலமாக வாழ்க்கையை இவர்கள் எப்படி கற்றுக்கொள்வது என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு பெரிய ஆர்வத்தை எடுத்திருக்காங்களோ. பெரிய கைதட்டல் உங்க கல்லூரிக்காக தரலாங்க. பொதுவா தன்னம்பிக்கை சார்ந்த விஷயங்களை எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம், ஆனா நம்ம மரபு என்னன்றதை நம்ம தெரிந்து கொண்டு அதற்கேற்றாற்போல் நாம் பயணிக்க வேண்டும் நினைச்சிருக்காங்கல்ல. நாங்க பொதுவாக அந்த தமிழ் தெரிந்தவர்கள் மத்தியில் அல்லது தமிழை கொண்டாடுபவர்கள் மத்தியில பேசுறதே எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷமா இருக்கும். சன் டிவில இந்த நாள் இனிய நாள்னு ஒரு நிகழ்ச்சி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த நாள் இனிய நாள்னு ஒரு நிகழ்ச்சி காலையில போடுவாங்க. முன்னாடி சுகிசிவம் ஐயா பேசினார், இப்ப நான் தான் அந்த நிகழ்ச்சியில பேசிட்டு இருக்கேன். கிரீன் மேட் ஸ்டுடியோன்னு ஒரு ஸ்டுடியோ இருக்கும், பார்த்திருக்கீங்களா? இந்த கிரீன் மேட் ஸ்டுடியோல நான் மட்டும் உட்காந்து பேசுவேன் சார். முன்னாடி ஒரு கேமராமேன் இருப்பாரு, இப்படி வச்சிருப்பாரு. இப்ப நீங்க எல்லாம் கை தட்டுறீங்களா, சொன்னா தலையாட்டுறீங்களா, சிரிக்கிறீங்களா அப்படின்னா நீங்க என் பேச்ச கேட்கறீங்கன்னு அர்த்தம். சில பேர் இப்படி முறைச்சு பார்ப்பான், நமக்கு பயமா இருக்கும். வேட்டு கேட்டு கிளம்பிடுச்சா, பட்டன் கிட்ட போடாம வந்துட்டோமா, எதுக்கு நான் இப்படி முறைக்க. அந்த இந்த நாள் இனிய நாள் நிகழ்ச்சி பேசிட்டு இருக்கேன், அவன் முறைச்சு பார்க்கறான். ஒரே ஒரு கேமராமேன் மட்டும் தான் ஸ்டூடியோல இருப்பான், முறைச்சு பார்க்கறான். நானும் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை குண்டலகேசி என்னெல்லாமோ பேசுறோம், அவன் முறைக்கிறான். நடந்து பேசி முடிச்சுட்டு 45 நிமிஷம் பேசி முடிச்சுட்டு வந்து கேட்கிறேன், எப்பா இப்படி பேசி நீ சிரிச்சதாப்பா, அது இல்ல தலையாட்டினதாப்பா நான் நல்லா பேசுறேன்னு அர்த்தம். இப்படி முறைச்சு பார்த்தனா எனக்கு பேச்சு வரமாட்டேங்குதுன்னு. அவன் கிட்டக்க வந்து क्या बताइए आपका क्या बोलती है ஹிந்திக்காரரை வச்சுட்டு சிலப்பதிகாரம் பேசிருக்கோம். அதான் நம்ம தமிழ் என்ன தெரியுமா கத்து கொடுத்தது? கங்குல் யானை காலில் படுத்தினும் படுத்தலாம், சுடர்வகு பகுவாய சிங்க வாயினும் செலுத்தினும் செலுத்தலாம், தென்புலத்தார் கோமான் வெண்கிடையே நரகத்தில் வீழ்த்தினும் வீழ்த்தலாம், விடையேறும் என் நாயகா விடையேறும் என் நாயகா தமிழறியாரும் இயம்புதல் தவிர்ப்பாயேன்னு தமிழ்ல ஒரு பாட்டு இருக்கும். என்ன புரிஞ்சிச்சுன்னு கைவிட்டுற? என்ன புரிஞ்சிச்சு கைவிட்ட? புரிஞ்சிருச்சா? புரியல தானே? சரி, நான் பக்கத்துல இருக்கிறத தட்டிட்டான். இப்ப தட்டலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரஜினி ஒரு படத்துல இங்கிலீஷ் படம் பார்க்க போவார் தெரியுமா? இவன் சிரிச்சானா நம்மளும் சிரிப்போம், இவன் கைதாட்டினா அப்படி தட்டிடக்கூடாது. அது புரியணும். இந்த மைக்கை கொஞ்சம் சரி பண்ணிக்கோங்க சார், இந்த கீன்ற சவுண்ட் இல்லாம கொஞ்சம் மைக்கை மட்டும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த மைக்கு தான். ஓகேவா? சரி, கேக்குதுலப்பா, தெளிவா இருக்குல்ல? அதாவது யானை கால்ல விழுந்து படுத்தாலும் படுக்கலாமா, நரகத்துல போய் விழுந்தாலும் விழுங்கலாமா, சிங்க வாய்க்குள்ள போய் தலைய கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாமா, ஆனா தமிழ் தெரியாத ஒருத்தரிடம் என்னை கொண்டு போய் சேர்த்து விடாதேன்னு ஒரு தமிழ் புலவர் பாடியிருக்கார். கங்குல் யானை காலில் படுத்தினும் படுத்தலாம். அப்படி இந்த தமிழை கொண்டாட வேண்டும் நினைச்சிருக்காங்கல்ல, அதற்காகவே ஒரு தமிழின் இளவலாக உங்களுடைய கல்லூரிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றிப்பா. எத்தனையோ கல்லூரியில போய் பேசுறோம், ஆனால் தமிழை இந்த ஃப்ரெஷர்ஸ் டேல கொண்டாடணும்னு நினைச்சதே ஒரு பெரிய சந்தோஷம். யாப்பிலா பாடலேனும் யார் தரும் கவிதையேனும் மாப்பலா போல் என்னை மனதிலே ஏந்தி கொண்டு காப்பிலா தமிழர் நெஞ்சில் காலமெல்லாம் வாழ்ந்திடும் மூப்பிலா தமிழேன்னு வாங்க. தமிழ மூப்பே கிடையாதான் இந்த தமிழுக்கு மட்டும். இந்த தமிழ் மட்டும் கன்னித்தமிழ்யா, எப்பயுமே கன்னித்தமிழ். அதாவது கண்ணதாசன் ஐயாட்ட கேட்டாங்க, பெண்கள் அழகான பெண் யாருன்னாங்க. கண்ணதாசன் ஐயா சொன்னாரு, பெண்களில் அழகான பெண் அழகில்லாத பெண் என்று ஒன்று கிடையவே கிடையாது, பெண் என்றாலே அழகுதான் அப்படின்னாரு.
அதுக்கு நீ தான் கை தட்டணும். பரவாயில்ல. அப்படி இந்த தமிழ் எப்படின்னா மூப்பே கிடையாதான் அந்த தமிழுக்கு. இந்த உலகத்துல நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க, நம்ம எவ்வளவு பெரிய பாரம்பரியத்திலிருந்து வந்திருக்கோன்றதுக்காக சொல்றேன். இந்த உலகத்துல 10,000த்திற்கும் மேற்பட்ட மொழி இருக்கு. 10,000த்திற்கும் மேற்பட்ட மொழி. இந்த 10,000த்திற்கும் மேற்பட்ட மொழியில பரவாயில்ல சார் இருக்கட்டும், 10,000த்திற்கும் மேற்பட்ட மொழியில பேச்சும் எழுத்தும் பேசுறோம்ல, அதே மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் எழுதக்கூடிய எழுத்தும் இருக்கக்கூடியது மொத்தம் 6,000 மொழிகள். பேசுறது எழுதுறது. சில மொழியில பேச்சு இருக்கும் ஆனா எழுத்து இருக்காது தெரியுமா? நிறைய மொழிகள் அப்படி இருக்கும், பேச்சு மட்டும் இருக்கும், எழுத்து இருக்காது. பேச்சும் எழுத்தும் இருக்கக்கூடிய மொழிகள் 6,000. இந்த பேச்சும் எழுத்தும் இருந்து லிட்ரேச்சர் இலக்கியம் சொல்றோம்ல, இந்த இலக்கியம் இருக்கக்கூடிய மொழிகள் மொத்தம் 1000 உலகத்திலேயே. இந்த பேச்சு, எழுத்து, லிட்ரேச்சர், இலக்கியம், வரலாறு, வரலாறு தொன்று தொட்டு வரக்கூடிய வரலாறு, அப்படி இருந்த மொழிகள் மொத்தம் 600 மொழிகள் இருந்தது. வரலாறு ஹிஸ்டரி. இதுல இந்த 600 மொழிகள்ல 1000 வருடங்கள் 1500 வருடங்கள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மொழியாக மொத்தம் 6 மொழிகள் தான் உலகத்தில் இருந்தது. என்னென்ன தெரியுமா? என்னென்ன? தமிழ், சமஸ்கிருதம், லத்தீன், ஜெர்மன், ஹிப்ரு, அதுக்கப்புறம் பிரெஞ்சு. 6 மொழிகள் இருந்தது. இதுல நம்ம நாட்டில் கண்டுபிடித்த இந்த ஆய்வுகளின் பிரகாரம், சிந்து சமவெளி ஆய்வுகளின் பிரகாரம் சமஸ்கிருதமும் தமிழும் மிக நீண்ட மொழி என்று சொல்லப்பட்டது. இந்த கீழடி அகழ்வாய்வு கிடந்த பின்பு, கீழடி அகழ்வாய்வு முடிந்த பின்பு உலகத்திலேயே தோன்றிய முதல் மொழி தமிழாகத்தான் இருக்க முடியும் என்று மிகப்பெரிய ஆய்வுகளின் மூலமாக சொல்லப்பட்டது. தமிழ் மொழியா? உலகத்தினுடைய முதல் மொழியாக தமிழ் மட்டும்தான் இருக்க முடியும். தமிழே உலகின் முதல் மொழி. இவள் தானாய் வளர்ந்த பெருவெளி, எல்லா மொழியும் அதன் வழி. இவள் தாய்மொழிக்கெல்லாம் தாய்மொழி. எல்லாரும் தாய்மொழியில பேசுறாங்களா? நம்ம தாய்மொழியோட தாய்மொழியில பேசுறோம், தாய்மொழிக்கான தாய்மொழியோட பேசுறோம். இந்த அதனாலதான் கண்ணதாசன் ஐயா சொல்லுவாரு, பிக் பேங் தியரி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? என்னாச்சு பிக் பேங் தியரியில? இவனே தமிழை விட்டுட்டு சயின்ஸுக்கு போயிட்டான்னு பாக்குறியா? ஒரு சூரியன் வெடிச்சுதா? சூரியன்ல இருந்து இந்த பூமி தோன்றியதுன்னு சொல்றோமா? சூரியன்ல இருந்து பூமி தோன்று. கண்ணதாசன் ஐயா சொல்றாரு, கதிர் வெடித்து பிளந்து விழ, கடல் குடித்து சூடாற்ற, முதுமை மிகு நிலப்பரப்பில் முதல் பிறப்பு தோன்றிவிட, நதி வரும் முன் மணல் தரும் முன் நலம் வளர்த்த பெருமழகே, பதிமதுரை பெருவழியில் பாண்டியர் கை பார்த்தவளே, நின்னை நான் வணங்குவதும் நான் உன்னை வாழ்த்துவதும் அன்னை மகற்கிடையே அழகில்லை என்பதனால் நின்னை வளர்த்து வரும் தமிழ் புலவர் தன்னை வழங்குகின்றேன், தமிழ் புலவர் வாழிய வேண்வர். இந்த கதிர் வெடித்து பிளந்து வர்றதுக்கு முன்னாடியே தமிழ் வந்துருச்சாயா? தமிழ் வந்துருச்சுன்னாங்க. நம்ம தமிழ் என்ன சொல்லுவா? கல் தோன்றி முன் தோன்றிய மூத்த குடி. இப்படி கேட்ட உடனே இப்படி சொல்லணும். இதுக்குதான் இந்த நிகழ்ச்சியே, இதுக்காகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சியே. ஏன் தெரியுமா இந்த நிகழ்வு? ஜெய்பீம் படத்துல ஒரு பாட்டு வரும்ல, தலக்கோது இளங்காத்து மரமாகும் விதையெல்லாம். இந்த காத்து இப்படி அடிக்குதா? அடிக்கிற காத்து என்ன பண்ணுமா? இப்படி தலையை கோவிட்டு போதா? இப்படி தலையை கோவிட்டு போகக்கூடிய காத்து 2 செய்தியை காதுல கொடுத்துட்டு போயிடும். இந்த காது திறந்தே தானே இருக்கு, அது 2 செய்தியை காதுல இப்படி கொடுத்துட்டு போயிடும். இந்த செய்தி உன் மனசுக்குள்ள போய் ஒரு விதையா விழுந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, விதைத்தவன் உறங்கலாம், விதைகள் உறங்குவதில்லைன்னு. இந்த செய்தி போய் ஒரு விதையா உள்ள நுழைஞ்சிருச்சுன்னா உனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு விருட்சம், மரமாகும் விதையெல்லாம் உனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு விருட்சம் வந்து விடாதா? ஒரு 2 செய்திகளை கொடுத்துட்டு போயிட முடியும். அதனாலதான் வள்ளுவர் சொன்னாரு, செல்வத்துள் செல்வம். நிறைய பேர் 80 மார்க் வாங்கிருக்கீங்க போல தமிழ்ல. இப்படி கேட்டா இப்படி சொன்னா சந்தோஷமா இருக்கு சார். ஒரு ஸ்கூல்ல போய் கேட்டேன், செல்வத்துள் செல்வம்னு. முன்னாடி இருந்து ஒரு பொண்ணு திருமதி செல்வம்னு இருந்துச்சு. சீரியல் பசங்க இன்னும் ஒம்பிழுப்பாங்க தெரியுமா? பழமொழிகள் சொல்லிட்டு கேட்கிறேன், டே ஒரு பானை சோத்துக்கு அப்படின்னு ஒரு போய் இருந்துச்சு, ஒரு சட்டி குழம்பு சார்னா. ஒரு கேள்வி கேட்டா பின்னாடி இருந்து அப்படி அழகான ஒரு பதில் வரணும் இல்ல? அப்பதான் அது கான்வர்சேஷன், பேசுற மாதிரி இருக்கும். இல்லாட்டினா என்ன ஆகும்? கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி ஆயிடும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கிளாஸ் எடுத்தா பின்னாடி ரோல உட்காந்து சட பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம்.
டிஃபன் பாக்ஸ் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்போம். கரெக்டா முன்னாடி இருக்கிற பொண்ணோட தலையில பின்னாடி மறைஞ்சுக்கிட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்போம். இது கான்வர்சேஷன், ஒரு கலந்துரையாடல். கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி நம் தமிழ் குடினாங்க. என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? கல் தோன்றிச்சான். கல்லுனா மலைகள். கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்து, இந்த நிலமே தோன்றாத காலத்து வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி நம் தமிழ் குடினாங்க. இப்ப இது கொஞ்சம் எக்ஸாகரேட் பண்ற மாதிரி இல்ல அப்படின்னு தோணுது இல்ல? கரெக்டா? நம்மளாம் சரிதாங்க உடனே எக்ஸாகரேட் பண்ணி சொல்லிடலாமா அப்படின்னா இதுக்கு ஏதாவது ப்ரூஃப் இருக்கா? நம்ம அடிச்சு விடுற மாதிரி வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிடுவான் தெரியுமா? இந்த போட்டோவை 10 பேருக்கு பகிருங்கள், உடனே நல்லது நடக்கும், நீங்க எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆயிடுவீங்க. நீ பெருமாள் படத்தை 10,000 பேருக்கு அனுப்புறான், 40 மார்க்கு தாண்டல. இந்த வாட்ஸ்அப் இது மாதிரி நம்ம சொல்லிடக்கூடாது இல்ல? இதுக்கு என்னங்க ப்ரூஃப்? நாங்க கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடின்னு சொல்றோமே, இதை எப்படிங்க சொல்றோம்னு. மதுரை பக்கத்துல தேனி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? தேனியில புலிமான் கொம்பைன்னு ஒரு ஊர். இப்ப இந்த ரிசர்ச்ல கண்டுபிடிச்சாங்க, கீழடி ரிசர்ச்ல புலிமான் கொம்பைன்னு ஒரு ஊர். அந்த ஊர்ல ஒரு நடுகள் கிடைக்குது. நடுகள்னா வச்சு கும்பிடக்கூடிய ஒரு நடுகள் கிடைக்குது. இந்த நடுகள்ல 2ஆம் நூற்றாண்டு நடுகள் நம்ம கிடைக்குது. நல்லா கேட்டுக்கங்க, 2ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த ஒரு நடுகள், தேனி மாவட்டம் புலிமான் கும்பையில 2nd century. இப்ப நம்ம இருக்கிறது 21st century. 2ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த ஒரு நடுகள் கிடைக்குது. சரியா? அந்த நடுகள்ல கார்பன் டேட்டிங் எல்லாம் பண்றாங்க. அதுல எழுத்துக்கள் இருக்கு. 2ஆம் நூற்றாண்டு கல்லுல தமிழ் எழுத்துக்கள்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள்னு சொல்லக்கூடிய எழுத்துக்கள் இருக்கு. இந்த எழுத்துக்களை ஆராய்ச்சி பண்றாங்க. இது என்னப்பா எழுதிருக்குன்னு பார்த்தா, ஆடு மாடு திருட வந்த ஒரு கல்வர் கூட்டத்தை, ஒரு திருடர் கூட்டத்தை கருப்பன் என்கிறவர் சண்டை போட்டு அந்த திருடர் கூட்டத்தை விரட்டுறாரு. அந்த சண்டையில இந்த கருப்பன்றவருடைய உயிர் பறிபோகுது. போரிட்டு தன்னுடைய உயிரை துறந்துடுறாரு. அந்த திருடர்களோட சண்டை போட்டு தான் உயிரை தியாகம் பண்றாரு. இந்த கருப்பனினுடைய நினைவாக, அவரை வழிபடும் விதமாக இந்த நடுகள் நடப்பட்டதுன்னு 2ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த நடுகள் நமக்கு கிடைக்குது. இந்த நடுகள் என்ன தெரியுமா சொல்லுது? நடுகள் என்ன தெரியுமா சொல்லுது? 2ஆம் நூற்றாண்டுல அமெரிக்கா கிடையாது. 2ஆம் நூற்றாண்டுல ஐரோப்பா வெறும் ஐஸ் கண்டம், வெறும் ஐஸ். இந்த 2ஆம் நூற்றாண்டுல உலகத்துல பாதி நாடுகள் இல்லவே இல்லை. அந்த 2ஆம் நூற்றாண்டிலேயே தமிழன் ஆடு மாடு வைத்து மேய்க்கக்கூடிய ஒரு சிவிலைஸ்டு சொசைட்டியாக இருந்திருக்காங்க. ஆடு மாடு மேய்ப்பவர்களாக ஒரு கூட்டமாக வாழக்கூடிய ஒரு கூட்டமாக இருந்திருக்காங்க. ஒண்ணு. 2வது, திருடங்களோடு சண்டை போடக்கூடிய போர்த்திறன் வாய்ந்தவர்களாக தமிழர்கள் இருந்திருக்காங்க. ஆயுத பயிற்சி இருக்கிறவங்களாக, சண்டை போடக்கூடிய போர் பயிற்சி இருக்கிறவங்களாக 2ஆம் நூற்றாண்டுல இருந்திருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் மேல என்ன தெரியுமா? எல்லாத்துக்கும் மேல என்ன தெரியுமா? அதை எழுதி வைக்கக்கூடிய, எழுத படிக்க தெரிந்த ஒரு தமிழ் இனமாக 2ஆம் நூற்றாண்டிலேயே ஒரு படித்த சமூகமாக நமது தமிழர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க. உலகத்துல பாதி நாடுகள் தோன்றுவதற்கு முன்னாலேயே நம் தமிழினம் எழுத படிக்க தெரிந்த இனமாக, நம் தமிழினம் ஒரு சிவிலைஸ்டு சொசைட்டி, ஆடு மாடு வைக்க தெரிந்த இனமாக, போர் திறன் தெரிந்த இனமாக, தற்காப்பு தெரிந்த இனமாக 2ஆம் நூற்றாண்டிலேயே உலகத்துக்கெல்லாம் உதாரணமாக இருந்தவர்களாக நம்ம தமிழர்கள் இருந்திருக்காங்க. கரெக்டா? இப்ப ஆதிச்சநல்லூர் அப்படின்ற ஒரு இடம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆதிச்சநல்லூர்லாம் தெரியுமா? நான் அதாவது வேற மொழியில பேசுற மாதிரி இருந்துற போது ஹிஸ்டரி பாடம் நடத்துற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரல. அதை கேட்டிருந்தோம். ஆதிச்சநல்லூர் அப்படின்ற இடத்துல ஒரு மரத்திலிருந்து ஒரு பானை உழுது. அந்த பானையிலிருந்து பொற்காசுகள் கிடைக்குது. பொற்காசுகள். அந்த பொற்காசுகள்ல கோதை அப்படின்ற ஒரு பெண்ணினுடைய பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கு. கோதை அப்படின்னு என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? இன்னைக்கும் பெண்களை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறப்ப பாத்திரத்துல எல்லாம் பேர் எழுதுவாங்க. கரெக்டா மேடம்? கரெக்டா? பாத்திரங்கள்ல பேர் எழுதி கொடுப்பாங்க. ஏன்? அவங்க போய் அந்த காலத்துல சமைச்சாங்க. இப்ப அதுக்கான வேலையே கிடையாது. இப்ப நம்ம ஆர்டர் போட்டுறோம், போன்ல தான் எழுதி கொடுக்கணும். கரெக்டா? அதாவது வீட்டுல மைக்க கரெக்டா வச்சுக்கோங்க. வீட்டுல சமைக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டு தான் ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட்டோம் ஒரு பீரியட்ல. ஆமா தானே? வீட்டுல சமைக்கிறது கஷ்டப்பட்டு ஹோட்டல்ல. இப்ப ஹோட்டலுக்கு போறது கஷ்டப்பட்டுட்டு ஆப் வந்துருச்சு. ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ இங்க இருக்குல்ல சார்? இருக்குல்ல? ஹோட்டலுக்கு போக கஷ்டப்பட்டுட்டு ஸ்விக்கியும் ஜொமேட்டோ வந்துச்சு, வீட்டுக்கு வந்து கொடுத்தாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நாள்ல பாருங்களேன்,
இன்னும் கொஞ்சம் நாள்ல சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஊட்டின்னு ஒரு ஆப் வரும், வந்து ஊட்டி விட்டு போயா, முழுங்க முடியலன்னா குச்சி விட்டு குச்சி வச்சு. அப்ப நம்ம தமிழ் மரபு எப்படி தெரியுமா இருந்தது? எவ்வளவு அழகான மரபு இருந்தது தெரியுமா? ஒரு வீட்டிற்கு, பூந்த வீட்டிற்கு போகக்கூடிய பெண்ணிற்கு அவங்களுடைய பேரை எழுதி தருவாங்க. அவங்க எந்த சீதனமா எடுத்துட்டு போறாங்களோ அந்த சீதன பொருட்கள்ல பேர் எழுதி தருவாங்க. அப்படி அந்த பொற்காசுகள் இருந்ததுல 6ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த பொற்காசு, அதுல கோதை அப்படின்னு அந்த பெண்ணினுடைய பெயர் எழுதப்பட்டு அந்த பெண்ணிற்கு அது சீதனமாக கொடுக்கப்பட்டதுன்றது நம்ம வரலாறு தெரியுது. என்ன அர்த்தம்? 6ஆம் நூற்றாண்டிலேயே திருமணம் என்கிற ஒரு பந்தத்தை வைத்து குடும்பம் என்கிற கட்டமைப்புக்குள் வாழ்ந்த ஒரு மாபெரும் இனமாக, மற்றவர்களுக்கெல்லாம் முன்னுதாரணமாக இருக்கக்கூடிய இனமாக நமது தமிழ் இனம் இருந்திருக்கிறது. ஒரு குடும்பம்ன்ற ஒரு கட்டமைப்பு இருந்துச்சா? நாங்கெல்லாம் சின்ன பிள்ளையா இருந்தப்ப, நாங்கெல்லாம் ஒரு 8வது 9வது படிக்கிறப்ப எங்க வீட்டுல எல்லாம் 20 பேர் 30 பேர் இருப்பாங்க. பெரியப்பா, மாமா, அத்தை, இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த உறவுலாம் இருக்காங்கல்ல. ஒரு பையன்கிட்ட சொன்னேன், டேய் எல்லாத்தையும் இங்கிலீஷ்லயே கூப்பிடுற, ஆன்டின்னு வச்சுட்டாங்க. இப்ப சித்தினா சித்தின்னு கூப்பிடுவோமா தமிழ்ல? அத்தைன்னு கூப்பிடுறோமா? அம்மான்னு கூப்பிடுவோமா? இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிட்டாங்க ஆன்டி. சித்தியே ஆன்டி, பெரியம்மாவே ஆன்டி. நான் சொன்னேன், டேய் தமிழ்ல அம்மானு கூப்பிடலாம்டா, பெரியம்மானு கூப்பிடலாம்டா, எல்லாத்தையும் ஆன்டின்றியா? நான் கூப்பிடுறேன். எப்படி? இப்ப எங்க அம்மாவை எப்படி கூப்பிடுறேன்? மம்மி சுருக்கிட்டோம், மம் மம். பெரியம்மாவை எப்படா கூப்பிடுவேன்? மேக்சிமம். சின்னம்மாவை எப்படா கூப்பிடுவேன்? மினிமம். இனிமே இவனுக்கு தமிழ், இவனை உட்கார வச்சுட்டு நான் தமிழ் பேசுறது எல்லாத்தையும் மாத்திட்டோம்பா. இல்ல எல்லாத்தையும் மாத்திட்டோம். இந்த தமிழ் என்ன எப்படி தெரியுமா? தேவமொழி. இப்ப மற்ற மொழிகள்ல ஒரு எழுத்து அறிமுகப்படுத்தணும் வச்சுக்கோங்களேன், ஏ ஃபார் ஒரு எழுத்து அறிமுகப்படுத்தும் போது பழத்தை காட்டி அறிமுகப்படுத்துறோம். தமிழ்ல ஆனானா ஒரு எழுத்தை அறிமுகப்படுத்தும் போது பழத்தை காட்டி அறிமுகப்படுத்திய மொழி மற்ற மொழி. அம்மா அறம் செய்ய விரும்பு என்று பண்பையும் பாசத்தையும் காட்டி அறிமுகப்படுத்திய மொழி நம் தாய்மொழி. அம்மா, இந்த அம்மான்ற வார்த்தை எவ்வளவு அழகு தெரியுமா? ஆ உயிரெழுத்து, ஆ உயிரெழுத்து. இந்த உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்துலாம் தெரியுமா? இதெல்லாம் இந்த தலையெழுத்துன்னு சொல்லிடக்கூடாது. நான் பாட்டு வந்து தமிழ் பாடம் எடுக்கிறேன்னு. ஆன்றது உயிரெழுத்து, இல்லு அழகுங்க, மா உயிர்மை எழுத்து. ஒருத்தனுக்கு உயிராகவும் மெய்யாகவும், மெய்னா உடம்பு, ஒருத்தனுக்கு உயிரையும் மெய்யையும் உயிர்மை இரண்டுமாக இருக்கக்கூடியது அம்மான்ற காரணத்தினால ஆ இம்மா, உயிர் மெய் உயிர்மையாக அம்மா இருக்காங்க. இன்னொரு அளவு தெரியுமா? ஒரு கட்டமைப்புக்குள் குடும்பத்தை வச்சிருந்தாங்க. ஒரு குடும்பத்திலே 20 பேர். இப்ப எங்க வீட்டுல எல்லாம் மாமா, பெரியப்பா, அத்தனை நிறைய அவ்வளவு கேரக்டர் இருந்தாங்க. ஒரு பாட்டி இருந்துச்சு, மொட்டை அடிச்ச பாட்டி. ஒரு பாட்டி இருந்துச்சு அந்த வீட்டுல, ஒரு மொட்டை அடிச்சுக்கிட்டு. அந்த பாட்டி எனக்கு விவரம் தெரிகிற வரைக்கும் அந்த பாட்டி யாருன்னே தெரியாது. கேட்டுக்க. இல்ல, அந்த காலத்து ட்ரெடிஷன் அப்படி இருந்தாங்க. அந்த காலத்து ட்ரெடிஷன் என்னன்னா, கணவன் இழந்தவங்க இப்படி இருப்பாங்க. ஒரு 4-5 தலைமுறைக்கு முன்னாடில எங்க பாட்டி எங்க வீட்டுல தான் இருந்தாங்க. இந்த பாட்டி யாருன்னே தெரியாது. ஒரு பாட்டி ஒரு கேரக்டர் இங்க சுத்திட்டே இருந்துச்சு. எங்க அம்மா கிட்ட கேட்டு, என் மான பாட்டி ஊர்ல இருக்கு, அதாவது எங்க அம்மாவுடைய அம்மா, அது ஊர்ல இருக்கு. இந்த பாட்டி யாருமா? நம்ம வீட்டுல எங்கேயும் ஒண்ணு சுத்தி இருக்கு, இந்த கேரக்டர் யாருமா? டிஃபரெண்டா இருக்கு. எங்க அம்மா சொன்னாங்க, அந்த பாட்டி உங்க பாட்டியோட ஃப்ரெண்டு பாட்டி. நான் கேட்டேன், பாட்டியோட ஃப்ரெண்டு பாட்டி நம்ம வீட்டுல ஏமா இருக்குன்னு. எங்க அம்மா சொன்னாங்க, அந்த பாட்டி உங்க பாட்டிக்கு மட்டும் ஃப்ரெண்டா இல்லடா, தாத்தாவுக்கும் ஃப்ரெண்டா இருந்தாங்க, அதனால நம்ம வீட்டுல இருக்காங்க. ஒரு வீட்டுல யாருமே தெரியாம ஒரு பாட்டி இருந்தாங்க எங்க வீட்டுல எல்லாம். 20 பேர், ஒரு மாமா, அத்தன்ட்டு. அந்த காலத்துல ஒரு தமிழ் மரபியல் எப்படி தெரியுமா இருந்தது? தமிழ் மரபு எப்படி தெரியுமா இருந்தது? நல்லா கேட்டுக்கங்க. வீட்டுல டாய்லெட் வச்சு கட்ட மாட்டாங்க. கொல்லப்புறம் தாண்டி, துளசி மாடம் தாண்டி அந்த பக்கம் தான் வச்சு ஒரு டாய்லெட் கட்டுவாங்க. வீட்டுக்குள்ள வச்சு கட்ட மாட்டாங்க. அந்த காலத்துல பாத்ரூம் டிட்டாச்சா இருந்துச்சு, ஃபேமிலி அட்டாச்சா இருந்துச்சு. இன்னைக்கு ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் பாத்ரூம் அட்டாச்சா இருக்கு, ஃபேமிலி பூரா டிட்டாச்சா ஆயிடுச்சு. யாரும் யாருக்கிட்டையும் பேசுறது கிடையாது இன்னைக்கு.
யாரு வாட்ஸ்அப்ல வச்சுக்கிறானே ஃபேமிலின்னு ஒரு குரூப் வச்சுக்கிறாங்க. எத்தனை பேர் வீட்டில் இருக்கு ஃபேமிலி அப்படின்னு ஒரு குரூப்? அதுல யாருன்னா அம்மா, அப்பா, பையன் இல்ல பொண்ணு, 3 பேர் சேர்ந்துக்கிட்டு ஒரு குரூப். பேசுறது கிடையாது. இங்க இருந்து அனுப்புறான், அம்மா தோசை ரெடியா? அந்த அம்மா அங்கிருந்து அனுப்புது, தோசை ரெடி, வழக்கம் கிடையாது, அப்பனும் கிடையாது. பேசவே மாட்டோமே. அந்த காலத்துல இந்த தமிழ் மரபியல் இருக்குல்ல, நம்ம முன்னோர்கள் கற்றுக் கொடுத்த வாழ்வியல் இருக்குல்ல, விளையாட்டில் கற்றுக் கொடுத்தவர்கள் தமிழர்கள். இந்த பருப்பு கடைஞ்சி ஊத்துன்னு ஒரு விளையாட்டு விளையாடிருக்கீங்களா? நாங்களாம் சின்ன வயசுல விளையாடிருக்கோம். நீங்க விளையாடிருக்கீங்களா சார்? பருப்பு கடைஞ்சி ஊத்து விளையாடிருக்கீங்களா? ஏன் விளையாடிருக்க கூடாது? அவர் சின்ன வயசுல எல்லாருமே தானே விளையாடி இருப்போம். அவர் பாவம் பிறக்கும் போதே 50 வயசுல பிறப்பாரு. எல்லாருமே இப்படி நடந்து படிப்படியா வந்திருப்போம். கரெக்ட் தானே சார்? எல்லாருமே விளையாடி இருப்போம். எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, இந்த பருப்பு கடைஞ்சி ஊத்து விளையாடி இருக்கீங்களா? என்ன பண்ணுவாங்க? கையை நீட்டி சாதம் போட்டு நெய் விட்டு பருப்பு ஊத்தி பிசைஞ்சு யாருக்கு கொடுப்போம்? அம்மாக்கு ஒரு வாய். அப்புறம் அப்பாக்கு எந்த காலத்துல போட்டீங்க? உங்க அப்பா வெளியே போய் சொல்லுங்க. சொல்லுமா, தாத்தாக்கு ஒரு வாய், பாட்டிக்கு ஒரு வாய், காக்காக்கு ஒரு வாய், குருவிக்கு ஒரு வாய், அணிலுக்கு ஒரு வாய், நாய்க்குட்டிக்கு ஒரு வாய், எல்லாம் கொடுப்போமா? கொடுத்துட்டு கடைசியா என்ன பண்ணுவாங்க? கழுவி கழுவி குட்டி என்ன பண்ணுவோம்? நண்டு ஊருது நரி ஊருதுன்னு கிச்சு கிச்சு காட்டுவாங்களா? விளையாடிக்கீங்களா? கிச்சு கிச்சு காட்டுவாங்களா? சாப்பிடும் போது சிரிக்க கூடாதுன்றதுதானே சயின்ஸ். புறையேறிடும் அப்படின்னு தானே அர்த்தம். சாப்பிடுறதுக்கும் சிரிக்கிறதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைல்ல. ஆனா நம்ம தமிழர்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்க? பருப்பு கடைஞ்சி ஊத்துன்னு ஒரு விளையாட்டை கொண்டு வந்து அதோட சாப்பாடை சேர்த்து அதுக்கப்புறம் ஏன்பா சிரிக்க வச்சாங்கன்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? உன்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துட்டப்பா, கொடுத்துட்டு அழுகிற கூடாது, குறைஞ்சிருச்சேன்னு கொடுத்துட்டு அழக்கூடாது, கொடுத்து விட்டு சிரிக்க வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுத்த இனம், மரபு, பண்பாடு தமிழர் பண்பாடு. கொடுத்துட்டு சிரிக்கணும்பா, உன்கிட்ட குறைஞ்சிருச்சேன்னு அழக்கூடாதுப்பா. இந்த பண்பாட்டில இருந்து வந்தவங்களே இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க? டிஃபன் பாக்ஸ் கட்டி கொடுத்துட்டு நீ மட்டும் சாப்பிடு, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டாலும் ஏதாவது கொடுத்த ஷேரிங் அப்படின்றத மறந்துட்டோமே. எப்படிப்பட்ட இனம் தெரியுமா நம்மளுடைய தமிழர்? இப்ப இந்த ஜென்சி தலைமுறை உங்களுக்கு ஏன் இந்த விஷயத்தை சொல்லணும்? நாங்க இந்த தலைமுறைக்கு ஏன் இதை கடத்தணும்னா, உடனே ரியாக்ட் பண்றோம்ல. ஏதாவது ஒரு கோவம் வந்தா செல்போனை உடைச்சிடறானே. எத்தனை பேர் செல்போனை உடைச்சிருக்கீங்க? உடைச்சிடுறோமா? ஒரு கோவம் வந்தா உடனே ரியாக்ட் பண்றோம்ல. ஒரு சார் ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லிட்டா உடனே கண்ணில் தண்ணி வந்துருதுல்ல. யாராவது ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு திட்டா பேஸ்புக்ல கமெண்ட் போட்டா அரை மணி நேரம் உட்காந்து அழுகுறாங்க. கரெக்டா? நம்ம ஒரு போட்டோ போடுறோம், யாராவது கமெண்ட் போட்டா ஒரு கோவம் வருது இல்ல, உடனே ரியாக்ஷன் வருது இல்ல. இத சைக்காலஜில என்ன சொல்றாங்கன்னா, எமோஷனலி வீக்கர் பர்சன்றாங்க. யாராவது ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லிட்டா உடனே எமோஷனலா வீக் ஆகுறோம்ல. நம்ம தமிழர்கள் இந்த எங்க தெரியுமா கொண்டு வந்தாங்க? இந்த எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றத எங்க தெரியுமா கொண்டு வந்தாங்க? சாப்பாடு போடுறாங்கல்ல, வாழை இலையில சாப்பாடு போடுவாங்களா? சாப்பாடு போட்ட உடனே நீங்க பாயாசத்தை தொட்டா அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? மண்டையில அடிப்பாங்க. முதல்ல இதை சாப்பிடக்கூடாது, ஃபர்ஸ்ட் இலை போட்டு பாயாசம் ஊற்றி, நமக்கு பசிக்கும், சுத்தி எல்லாம் போட்டு சாதம் போட்டு எல்லாம் பண்ணோடனே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க சாப்பிடணும். இதெல்லாம் அந்த காலத்துல. இப்ப போய் ஆர்டர் பண்ணா நம்ம தட்டுல இருந்து எடுக்கிறாங்க. அந்த காலத்துல அப்படி இருந்தது. வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க சாப்பிடணும். இந்த பெரியவங்க உடனே சாப்பிட மாட்டாங்க. வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தினர் வந்திருப்பாரு பாருங்க, ஒரு விருந்தினர் வந்திருப்பாரு பாருங்க, அந்த விருந்தினர் சாப்பிடணும். முதல்ல விருந்தினர் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வீட்டுல இருக்கிற பெரியவங்க சாப்பிடுவாங்க. பெரியவங்க சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம சாப்பிடணும். நம்மளை சுத்தி இத்தனை பதார்த்தங்கள் இருக்கும், வயிற்றுல பசி இருக்கும். இந்த பசியை எவன் ஒருவன் பொறுத்து கொண்டு கண்ணுக்கு நேராக இத்தனை விஷயங்கள் இருந்தாலும் கூட சாப்பிடாமல் எவன் ஒருவனால் மனதை கட்டுப்படுத்த முடிகிறதோ அவனால் வாழ்க்கையை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்கிற எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸை கற்றுக் கொடுத்த மரபு தமிழர் மரபு. இன்னைக்கு அது இருக்கா? உடனே ரியாக்ட் பண்ணிடுறோமே. இல்ல, விருந்தினர் சாப்பிடுப்பா, அவன் சாப்பிட்டா என்ன, எனக்கு சாப்பிட அட்டியன். மறந்துட்டோம். சிலப்பதிகாரத்துல கோவலன் கண்ணகியை பிரிஞ்சு போனாரா? மறுபடியும் வந்து சேர்ந்தாரா? இப்ப கண்ணகிட்ட கேட்கிறாரு, என்னைய பிரிஞ்சிருந்த காலத்துல நீ எதுக்காக வருத்தப்பட்ட? நான் போயிட்டேனே, நீ வருத்தப்பட்டியா? காசு இல்லாம நீ வருத்தப்பட்ட, எதுக்காக வருத்தப்பட்ட? கண்ணகி சொன்ன விஷயம் என்ன தெரியுமா?
நீங்க வீட்டுல இல்லாத காரணத்தினால யாரும் யாசகம் கேட்க வரமாட்டாங்க, யாரும் உதவி கேட்க வரமாட்டாங்க, யாரும் வீட்டுக்குள்ள வரமாட்டாங்க. கணவன் இல்லாத வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாதுன்றதுக்காக யாருமே வரல. நீங்க இல்லாத காலத்துல மற்றவர்களுக்கு விருந்தோம்பல் செய்ய முடியவில்லையேன்றதாய நான் வருத்தப்பட்டேன். நாங்க தமிழருடைய பெரிய பண்பாடா விருந்தினர்களுக்கு உபதேசம், விருந்தினர்களுக்கு உபச்சாரம் பண்ணக்கூடிய விருந்தோம்பல் இருந்துச்சு. இன்னைக்கு இருக்கா? நான் வர்றேங்க உங்க வீட்டுக்குன்னு போன் அடிச்சு பாருங்க, 10:30 மணிக்கு வீட்டை கூட்டிட்டு போயிடுறான். எங்க மாமா மதுரையில இருந்து வந்தார் மேம். மதுரையில இருந்து எங்க மாமா என்னை பாக்குறதுக்காக, அவர் தான் சென்னையில ஒரு வேலையா வந்தாரு, என்னை பாக்குறதுக்காக வந்தார். என் பையன் 6வது படிக்கிற, அவனை கூப்பிட்டு சொல்றேன், டேய் எங்க மாமா வந்திருக்காருடா. அதுக்கு டேய் எங்க மாமாடா காலில் விழுடா, காலில் விழுடா. ஓ மாமா தானே, நீ விழு, நீ விழு. நானும் விழுந்தா, அவர் காலில் விழுந்து அவனும் விழுந்தான். 10 ரூபாய் எடுத்து நீட்டினார். அவன் அந்த 10 ரூபாயை பார்த்தான், இதுல ஒரு லேஸ் சிப்பு கூட வாங்க முடியாது. இந்த 10 ரூபாய்க்காக நீ காலில் விழு, கை. அவர் போய் தூங்கிட்டாரு. இவனோட சமமா நீங்க போய் ரெஸ்ட் எடுக்கன்னு விட்டேன். அதுக்கப்புறம் சொன்னேன், டேய் மாமா வந்திருக்காரு, தயவு செஞ்சு அவரை சாப்பிட கூப்பிடு. இந்த பாரு, மரியாதையா சாப்பிட கூப்பிடணும், புரியுதா? அப்பெல்லாம் பேசக்கூடாது, மரியாதையா சாப்பிடும். அவன் போனா, மாமா சாப்பிடவா, மரியாதையா சாப்பிடவா. நான் போய் அவனை கும்பிட்டேன். எப்பா நீ இந்த விருந்தோம்பல் எத்தகைய மேன்மையான ஒரு தமிழர் பண்பாடா இருந்தது தெரியுமா? அது எப்படி மாத்திட்டோம். நீங்க அந்த காலத்து சீரியல் எல்லாம் பார்த்திருக்கீங்களா? அந்த காலத்துல வந்த, இன்னைக்கு ஷார்ட் பிலிம்னு சொல்றாங்கல்ல, தூர்தர்ஷன்ல வந்த சீரியல் எல்லாம் பாருங்களேன். அந்த காலத்துல திடீர்னு ஒருத்தர் வருவாரு, ஐ மாமா வந்துட்டாரு அப்படின்னு கதவை திறப்பாங்க. ஒரு 2 வாழைப்பழத்தை பிடிச்சிட்டு ஒருத்தர் வருவாரு, ஐ சித்தி வந்துட்டாங்களேன்னு. இந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டே இன்னைக்கு இல்லையே. என்ன, யாராவது வர்றாங்கன்னா நம்ம உடனே என்ன பண்ணிடுறோம், அன்னைக்கு தான் வீட்டையே சுத்தப்படுத்துவோம், அன்னைக்கு தான் துணியெல்லாம் மடிச்சு வச்சு வீடு சூப்பரா இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு காமிக்கணுன்றதுக்காகவே அப்படி வச்சிருப்போம். என்ன, இந்த எக்ஸைட்மெண்ட், இந்த விருந்தோம்பல், இதெல்லாம் இருக்கட்டும். இந்த தமிழர் பண்பாடு இதெல்லாம் சரி. நாங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட், எங்களுக்கு எதுக்கு இந்த தமிழர் பண்பாடுன்னு ஒரு கேள்வி வருதா? இன்ஜினியரிங்க்கும் தமிழுக்கும் என்னங்க சம்பந்தம்? அஸ் அ ஃப்ரெஷரா அல்லது இந்த கல்லூரி வாழ்க்கையை தொடரக்கூடிய எங்களுக்கு தமிழ் என்ன கத்துக் கொடுக்குதுன்னு ஒரு கேள்வி வருது இல்ல இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட். அதாவது கடவுள் ஒரு அறிவிப்பு விட்டாராம், கடவுள் ஒரு அறிவிப்பு விட்டுருக்காரு, நாளைக்கு உலகத்தை அழிக்க போறேன், உலகத்தை அழிக்க போறேன். எல்லா துறையில இருக்கிறவங்களும் பயந்துட்டு இருந்தாங்க. ஒரு டாக்டர்ல இருந்து எல்லாரும் பயந்துட்டு இருந்தாங்க. டாக்டர் துறையில இருக்காங்க மத்தவங்க எல்லாரும். இன்ஜினியர் மட்டும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தாராம். இன்ஜினியர் மட்டும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தாரு. கடவுள் கேட்டிருக்காரு, டேய் நாளைக்கு உலகத்தை அழிக்க போறேன்டா, நீ மட்டும் ஏன்டா சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு? சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னானா, நீங்கள் இந்த உலகத்தை அழித்தாலும் கூட என்னால் இன்னொரு உலகத்தை உருவாக்க முடியும், அதுதாங்க இன்ஜினியர். என்னால் இன்னொரு உலகத்தை உருவாக்க முடியும். அந்த கான்பிடென்ட் நமக்கு இருக்கா? என்னால் இன்னொரு உலகத்தை உருவாக்கி விட முடியும் என்கிற ஒரு பெரிய ஒரு சக்தியோட அல்லது ஒரு பெரிய நம்பிக்கையோட நீங்க இந்த முதல் நாள் அடி எடுத்து வச்சிருக்கீங்க. கரெக்டா? பகவத்கீதையில யாரு பெரிய வில் வீரன்? மகாபாரதம் படிச்சிருக்கியா? கேள்விப்பட்டிருக்கியா? அர்ஜுனன். கரெக்ட். இந்த அர்ஜுனனுக்கு ஏற்கனவே ஒரு டீச்சர் இருந்தார்ல, அவர் பேரு துரோணாச்சாரியார். கைவிட்டு அவனுக்காக. சூப்பரா தம்பி. துரோணாச்சாரியார். அர்ஜுனனுக்கு ஏற்கனவே ஒரு டீச்சர் இருந்தாரா? துரோணாச்சாரியார்னு ஒரு டீச்சர் இருந்தாரா? அப்புறமே கிருஷ்ணர் அவருக்கு டீச்சரா மாறி பகவத்கீதை சொல்லணும். ஆல்ரெடி ஹி ஹஸ் a டீச்சர். கரெக்டா? அப்புறமே கிருஷ்ணர் இன்னொரு ஒரு டீச்சரா மாறி அவருக்கு அந்த பகவத்கீதையை சொன்னார். ஏன் தெரியுமா? துரோணாச்சாரியார் கற்றுக் கொடுத்தது ஜாப் ஸ்கில்ஸ். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இதை. துரோணாச்சாரியார் கற்றுக் கொடுத்தது ஜாப் ஸ்கில்ஸ், கிருஷ்ணர் கற்றுக் கொடுத்தது லைஃப் ஸ்கில்ஸ். எப்படி வாழ வேண்டும். இந்த இன்ஜினியரிங் உங்களுக்கான படிப்பை கொடுக்கும். அதை ஜீரணிக்க வேண்டும் என்றால் தமிழிலிருந்து நீங்கள் அந்த வாழ்வியல் தத்துவங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தமிழ் மூலமாக நீங்கள் அந்த வாழ்க்கையை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்ன்றதுக்காக இது ரெண்டையும் இணைச்சிருக்காங்க. ஒரு வாழ்க்கையை ஒரு நாளை எப்படிப்பா வாழணும்னு தமிழ் கற்றுக் கொடுத்தது. யாவருக்குமாம் இறைவனுக்கோர் பச்சிலை, யாவருக்குமாம் பசுவுக்கோர் வாயுரை, யாவருக்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி, யாவருக்குமாம் பிறர்க்கோர் இன்சொல் தானேன்னு தமிழ் கத்துக் கொடுக்குது. என்ன தெரியுமா? காலையில எந்திரிக்கிறியா, வரும்போது நீங்க கடவுளுக்கு பெருசா பூ போட்டு பூஜை பண்ணணும்ன்றதுலப்பா, வரும்போது 2 இலையை பறிச்சு கண்ணுக்கு தெரிகிற ஏதோ ஒரு கடவுளை கும்பிட்டு வாங்கப்பா. யாவருக்குமாம் இறைவனுக்கோர் பச்சிலை, யாவருக்குமாம் பசுவுக்கோர் வாயுரை. இந்த பசுன்னு என்னன்னா, நம்ம சுத்தி ஏதாவது ஒரு ஜீவராசிகள் இருக்கும்ல,
ஒரு 2 நாய் இருக்கலாம், பறவைகள் இருக்கலாம், அணில் இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு உயிரினத்துக்கு ஏதாவது ஒரு சாப்பாடு போட்டு வாப்பா. இது 2மே முடியலையா, நீ சாப்பிடுறல்ல, ஒரு கைப்பிடி சாப்பாடு எடுத்து இப்படி வச்சுட்டு வாப்பா. யாவருக்குமாம் இறைவனுக்கு ஒரு பச்சிலை, யாவருக்குமாம் பசுவுக்கு ஒரு வாயுரை, யாவருக்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி. இது எதுவுமே முடியலையா, யாவருக்குமாம் பிறர்க்கோர் இன்னுரை தானே. பார்க்கும்போது ஒரு 4 நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லிட்டு போங்க. கிளாஸ்ல ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்குறோமா, ஒரு 4 நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லணும். பசங்களை பார்க்குறோமா, வெளியா இந்த பெரியப்பாக்கு இப்படிதான் வயிற்று வலி வந்துச்சு, அல்சரும் டைலே, 4 நாள்ல கேன்சரும் டைலே. அவர் சொல்றார், இல்லங்க இது சாதா வயிற்று வலி தான் டாக்டர் சொன்னார். டாக்டருக்கு என்ன தெரியும், இவர் எம்பிபிஎஸ், டாக்டருக்கு என்ன தெரியும், இது கேன்சர் தான். அவன் சொல்லிட்டு 4 ஹார்லிக்ஸ் வாயில போட்டு அவன் போயிடுவான். இவருக்கு பயமாவே இருக்கும் கேன்சர் என்ன. ஒரு நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லணுமாங்க. தமிழ் கற்றுக் கொடுத்துட்டு போகுது. யாவருக்குமாம் இறைவனுக்கு ஒரு பச்சிலை, யாவருக்குமாம் பசுவுக்கு ஒரு வாயுரை, யாவருக்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி, யாவருக்குமாம் பிறர்க்கோர் இன்னுரை தானே. இந்த நாள்ல இருந்து இதை கடைபிடிக்க தொடங்க. நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்கயா, நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்க. எந்த ஃப்ரெஷர்ஸ் டேல இப்படி தமிழ் சார்ந்த விஷயங்களை சொல்ல முடியுது. இங்க வந்து அமர்ந்திருக்கீங்க தெரியுமா, நீங்க தமிழால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்க. இதை நேர்ல கேட்கக்கூடிய பெரிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கல, தமிழால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்க. தமிழ் எவ்வளவு பெரிய தேவ மொழினா, ஒரு வகுப்பு வச்சாங்க பாருங்களேன், மாதா பிதா, என்ன பார்த்தோம், மாதானா டிரான்ஸ்லேட் பண்றியா, தெரியாது டிரான்ஸ்லேஷனா, இந்த பேஸ்புக்ல கீழே வரும் சி டிரான்ஸ்லேஷன், மாதா பிதா குரு தெய்வம். என்ன தெரியுமா அர்த்தம், இந்த அம்மா யாருன்றது நமக்கு பசிக்குது இல்ல, பசிக்கும் போது இயற்கை காமிச்சிடும், இதான்ப்பா உன் அம்மான்னு இயற்கை அறிமுகப்படுத்திடுது. இந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க, கையை பிடிச்சு கூட்டு வந்து இதான்ப்பா உன் அப்பான்னு அம்மா அறிமுகப்படுத்திடுறாங்க. இந்த அப்பா என்ன தெரியுமா பண்ணுவாரு, இப்படி மணக்குளம் விநாயகர் கல்லூரி போன்ற ஒரு பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ல வந்து ஐயா போன்ற பெரியவர்கள் கைகளில் உங்களை கையில பிடிச்சு கொடுத்து இவர் தான்ப்பா அவங்களுடைய குருன்னு அறிமுகப்படுத்திட்டு போறாரு. இவங்களுடைய குருமார்களுடைய வேலை என்ன தெரியுமா, சாதாரண நிலையில், சாதாரண மனித நிலையில் வரக்கூடியவர்களை தெய்வ நிலைக்கு மாற்றிவிட மாட்டோமா என்று முயற்சிக்கக்கூடிய முயற்சி குருவினுடைய முயற்சி. தமிழ் கற்றுக் கொடுக்குது. மாதா பிதா குரு தெய்வம்னு குருமார்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை தமிழ் மட்டும்தான் அத்தகைய பெரிய பொறுப்பை குருமார்கள் கையில கொடுத்திருக்காங்க. ஆச்சாரியர்னு வாங்கல்ல, குருவுக்கு இன்னொரு பேர் என்னதுன்னா ஆச்சாரியர்னு பேரு. ஆச்சாரியர்னா என்னன்னா, தான் கற்றுக்கொண்டதை தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு கடத்துறவங்க ஆச்சாரியர்கள். பரமாச்சாரியார்கள் ஒருத்தங்க இருப்பாங்க. இந்த பரமாச்சாரியார்ன்றவர் யாருன்னா, தன்னை விட தன் மாணவனை ஒரு படி மேல் நோக்கி வளர்த்து விட்டு பார்ப்பவர்கள் பரமாச்சாரியார்கள். வசிஷ்டாச்சாரியார்கள். இந்த வசிஷ்டாச்சாரியார் யார் தெரியுமா, இந்த மாணவனுடைய பிறப்பின் நோக்கம் என்ன என்று கண்டுபிடித்து அந்த மாணவனுடைய பிறப்பின் நோக்கத்தை அறிய செய்பவர்கள் வசிஷ்டாச்சாரியார்கள். தமிழ் குருமார்களுக்கும் சேர்த்து கற்றுக் கொடுக்குது. ஆசிரியர்னு ஒரு பேர் வைக்கிறோமா, இந்த ஆசிரியர்னா என்ன பண்ணா, வெறும் பாடம் நடத்திட்டு போறவங்க ஆசிரியர் கிடையாது. நான் இந்த ஃப்ரெஷர்ஸா இருக்கிறதுனால இந்த விஷயத்த சொல்றேன். எந்த சாரை பார்த்தாலும் ஒரு வணக்கம் சொல்லுங்க. உண்மையிலே சொல்றேன், அவங்க உங்களுக்கு பாடம் எடுக்கிறாங்க எடுக்கல, உங்க சப்ஜெக்ட் வர்றாங்க, உங்க கிளாஸுக்கு வர்றாங்க, இன்டர்னல் 20 மார்க் போடுறாங்க போடல, எதுவா இருந்தாலும் அந்த சாருக்கு அந்த மேடத்துக்கு ஒரு வணக்கம் சொல்லுங்க. ஏன் தெரியுமா, ஆசிரியர்கள் வாயிலிருந்து உதிரக்கூடிய வார்த்தை நம் வாழ்க்கையை மாற்றும். ஏதோ ஒரு வழியில் ஆசீர்வாதத்தோடு அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இருக்குல்ல, அது வாழ்க்கையை மாற்றும். என் வாழ்க்கையில நடந்தது. கெமிஸ்ட்ரி வரவே வராது நமக்கு. இந்த சோடியம் சல்பைடும் ஹைட்ரஜன் என்னெல்லாமோ பேர் இருக்கும். அந்த கெமிஸ்ட்ரி பார்த்தாலே தலை சுத்தும் எனக்கு. முக்கால்வாசி கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ்ல எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகவே ஆகாது. வெளியே தான் உட்கார வச்சிருப்பாங்க. எங்க தமிழ் ஆசிரியர் வந்தார். என்னடா அப்படின்னாரு. வெளியே நின்றுட்டு இருந்தேன். என்னடா கெமிஸ்ட்ரி வரல சார்னேன். அவர் என் கையை முடிச்சாரு. உனக்கு தமிழ் வருண்டா வாங்கினார். தமிழ் உன்னை காப்பாற்றும். எங்க தமிழாசிரியரினுடைய வாக்கு இன்று வரை 11 நாடுகள் அவருடைய வாழ்த்துக்களால பயணப்பட்டு தொடர்ந்து பயணப்பட்டு இருக்கோம். ஆசுனா, ஆசு அப்படின்னா தமிழ்ல குற்றம்னு அர்த்தம். ஆசுனா குற்றம்னு அர்த்தம். அறிதல், அறிதல் என்ன தெரியுமா, களைதல்னு அர்த்தம். வெங்காயம் அறிகிறோம்னு சொல்றோமா, வெண்டைக்காய் அறிகிறோம்னு சொல்றோமா, அறிதல்னா களைதல், களைதல்னு அர்த்தம். ஆசுனா குற்றம் அர்த்தம். இந்த குற்றத்தை களைந்து நீங்கள் யார் என்று உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துபவர்கள் ஆசிரியர் பெருமக்கள். நீங்கள் யாருன்னு உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறோம். அதுக்காகத்தாயா இந்த நிகழ்வு.
அதுக்காக தாயா தமிழ் 3 விஷயம் நம்ம கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க ஜெயிக்கணும்னா 3 விஷயம் இந்த ஃப்ரெஷர்ஸ் டேல நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த முதல் நாள்ல நீங்க ஜெயிப்பதற்கு உங்களுக்கு தேவையான 3 ஃபார்முலா சூத்திரத்தை நான் அப்படியே கற்றுக் கொடுத்துருப்பாரு. ஆசீர்வாதம் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களினுடைய மனதில் அது விதையாக விழும். நான் விதைகளை தூவுகின்றேன். சில விதைகள் பாறைகளில் விழும், அவைகளை பறவைகள் புசித்து செல்லும். சில விதைகள் தண்ணீரில் விழும், அது நீர்த்து போகும். சில விதைகள் முட்காட்டில் விழும், பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மரங்கள் நசுக்கி விடும். சில விதைகள் மட்டும்தான் செம்மணில் விழும். அந்த செம்மணில் விழக்கூடிய விதைகளுக்கு வீரியம் இருந்து விட்டால் அவை விருட்சமாகும். நான் விதைகளை தூவுகின்றேன், நீங்கள் செம்மனாக இருக்க போகிறீர்களா என்று பாருங்கள். நீங்கள் செம்மனாக இருந்த அந்த விதை உங்களுக்குள்ள வளர்ந்துடும். 3 சூத்திரம் இந்த முதல் நாள்ல, இந்த ஃப்ரெஷர்ஸ் டேல தமிழ் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய 3 ஃபார்முலா. முதல் விஷயம் பசித்திரு. அது என்னப்பா பசித்திரு? இப்பதானே சாப்பிட்டோன்றப்படாது, 1 மணிக்கு தானே சாப்பிட்டு வந்தோம்னு சொல்லப்படாது. பசித்திரு என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? எங்கப்பா எதனா கத்துக்கலாம், எங்க போய் எதை கத்துக்கலாம்? கண்டினியூஸ் லேர்னிங். எங்க எதை கத்துக்கொள்வது, எப்படி கத்துக்கொள்வது, எங்கு எதை கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறது. கண்டினியூஸ் லேர்னிங். எங்க போய் எதை இப்ப ஒரு ஃபார்முலா சொல்லிட்டு பெரும்பாரு. சில நேரம் முட்டாளா இருந்துட்டு பல நேரம் அறிவாளியா இருக்கலாம் தெரியுமா? சில நேரம் முட்டாளா இருந்துட்டு இப்ப என்கிட்ட யாராவது கேட்கறாங்க இந்த மைக் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு தெரியாது. சார் கேட்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிரதர் இந்த மைக் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு எனக்கு தெரியாது. இப்ப நான் என்ன தெரியுமா பண்ணுவேன்? உங்க காலேஜ்ல ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருப்பாரா, ஒரு சயின்ஸ் ப்ரொஃபஸர் இருப்பாங்களா, எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ரொஃபஸர் இருப்பாரா, அவர்கிட்ட போய் கேட்பேன், ஏன் சார் என்னை ஊர்ல பெரிய பேச்சாளர்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க, யாராவது மைக் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு கேட்டா எனக்கு சொல்ல தெரியல, நீங்க கொஞ்சம் சொல்லித்தாங்களேன்னு கேட்டா அவர் என்ன பண்ணுவாரு? புரோட்டான்ஸ், எலக்ட்ரான்ஸ், நியூட்ரான்ஸ் ஏதாவது சொல்லுவாரா? நோட் பண்ணி வச்சுப்பேனா? அவர்கிட்ட கேட்கும்போது நான் முட்டாளா தான் இருப்பேன். ஆனா அடுத்த மேடைக்கு போனேன்னா நான் அடிச்சு விடுவேனா? புரோட்டான்ஸ், எலக்ட்ரான்ஸ், நியூட்ரான்ஸ் இப்படிதான் மைக் ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்ம பேசலாமா? ஒரு சில நேரம் முட்டாளா இருந்து விட்டு பல நேரம் நாம் அறிவாளியாக இருக்கக்கூடிய சூத்திரத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். எப்படியாவது படிச்சிடணும், எப்படியாவது கற்றுக்கொள்ளணும். எப்படி கத்துக்கலாம் தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்வம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். மகாபாரதத்துல இப்ப நீங்க கேட்ட உடனே நீங்க சொல்றீங்களா அர்ஜுனன் தான் பெரிய வீரன் சொன்னீங்கல்ல, இந்த கேள்விய துரோணாச்சாரியாருடைய மகன் அஸ்வத்தாமன் போய் கேட்கிறார் துரோணாச்சாரியார்ட்ட. ஒய் அர்ஜுனா, ஏன் அர்ஜுனன்? நானும் தானே வில்வித்தையில சிறந்தவன், உங்க பையங்க நானும் தானே வில்வித்தையில சிறந்தவன். ஜெயத்ரதன் மிகப்பெரிய வீரன், ஜெயத்ரதன் வில்வித்தையில சிறந்தவரே, கர்ணன் வில்வித்தையில சிறந்தவனே, அவ்வளவு பெரிய ஆட்கள் இருக்கும்போது ஒய் அர்ஜுனா, ஏன் அர்ஜுனை மட்டும் சிறந்த ஸ்டூடெண்ட், பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஏன் அர்ஜுன சொல்றீங்க? துரோணாச்சாரியார் சொன்னாரு, டேய் நீங்க எல்லாருமே நல்ல மாணவர்கள் தான்ப்பா, நீங்க எல்லாருமே சிறந்த மாணவர்கள் தான்ப்பா, நீங்க எல்லாருமே நான் சொன்னதை அப்படியே பண்ணக்கூடிய மாணவர்கள். ஆனா இந்த அர்ஜுன என்ன தெரியுமா பண்ணுவான்? நான் ஒரு வில்லுல கற்றுக் கொடுத்தேன்னா அவன் 3 அம்புல பயிற்சி பண்ணுவான். ஒரு அம்புல கற்றுக் கொடுத்தேன்னா 3 அம்பை வச்சு பயிற்சி பண்ணுவான். நான் வெளிச்சத்துல கத்துக் கொடுத்தேன்னா அவன் இருட்டுல, வெளிச்சம் இல்லாத இருட்டுல பயிற்சி பண்ணுவான். நான் கண்ணை திறந்துகிட்டு ஒரு வித்தையை கத்துக் கொடுத்தா அவன் கண்ணை மூடிட்டு அதை பயிற்சி பண்றான். இந்த அர்ஜுனன் நாளைக்கு என்ன கேள்வி கேட்பானோ, இந்த அர்ஜுனன் என்ன பயிற்சி பண்ணிருப்பானோ, இந்த அர்ஜுனன் என்னெல்லாம் பண்ணுவானோன்றதுக்காக அர்ஜுனனை நினைத்து நினைத்து நானும் தினமும் பயிற்சி செய்து விட்டு வருகிறேன். இந்த அர்ஜுனன் என்ன கேள்வி கேட்பான்னு தெரியாம நான் படிச்சுட்டு வரேன். எந்த மாணவன் ஆசிரியருக்கு வேலை வைக்கிறானோ அவன் தான் சிறந்த மாணவன் மகாபாரதம் கத்துக் கொடுக்குது. எந்த மாணவன் ஆசிரியருக்கு வேலை வைக்கணும், நீங்க பண்ண வேண்டிய வேலை என்ன தெரியுமா? ஆசிரியர்களுக்கு வேலை வைக்கணும். திருக்குறள் என்ன தெரியுமா கத்துக் கொடுக்குது? எப்படி படிக்கணும்னு திருக்குறள் கத்துக் கொடுக்குது, எப்படி கற்கணும்னு. உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏகாற்றும் கற்றார் கடையரே கல்லாதவர்னு ஒரு குறள் இருக்கும். என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? காசு நிறைய இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்ககிட்ட இல்லாதவன் போய் எப்படி நிற்பான்? காசு வேணும் நமக்கு, ஒருத்தட்ட போய் கடன் கேட்கணும், என்ன பண்ணுவோம்? கடன் கேட்கறவங்க போய் என்ன பண்ணுவான்? நீ என் வீட்டுக்கு வந்து கடன் கொடுத்துட்டு போப்பா நான் சொல்லுவோம். கரெக்டா? பிரதர் நான் உங்களுக்கு SMS அனுப்பிச்சுட்டு ஜிபே பண்ணுங்கன்னு சொன்னா அனுப்புவானா? அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? போய் சார் மண்டே சேர்ந்துட்டு நிற்போமா? ஒரு 5000 ரூபாங்க 4 வாட்டி நடப்போமா? அவன் காசு கொடுக்கிற வரைக்கும் போவோமா? உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏகாற்றும் கற்றார் கடையரே கல்லாதவன். காசு இருக்கிறவன் எப்படி காசு இல்லாதவன் போய் நிப்பானோ அப்படி போய் நிக்கணும் பண்றாங்க. படிச்சவங்க கிட்ட எப்படியாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்க கத்துக்கணும்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா அது உங்க சீனியரா இருக்கலாம்,
தேர்ட் இயர் படிக்கிறவங்களா இருக்கலாம், அது உங்க ஆசிரியரா இருக்கலாம், யார்கிட்ட வேணாலும் கற்கணும்னு நீங்க நினைச்சிட்டீங்கன்னா, இதை எப்படியாவது கத்துக்கணும்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா, இவன் அது உங்க ஃப்ரெண்டா கூட இருக்கலாம், பக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். இவனுக்குலாம் என்ன தெரிஞ்சிட போகுது, நம்ம பக்கத்துல உட்காந்துருக்கேன், நமக்கே தெரியல, இவனுக்கு தெரிய போதான்னு யோசிக்கப்படாது. அவனுக்கு ஒரு 4 விஷயம் தெரியும். இந்த சச்சின் டெண்டுல்கர் சொல்றாரு, ஒரு வாட்டி சென்னைக்கு சச்சின் வந்திருக்காரு. சச்சின் டெண்டுல்கர் தெரியுங்களா, காட் ஆஃப் இந்தியன் கிரிக்கெட்ல அதெல்லாம் மலையேறி போயிடுச்சோ, எங்களுக்கு தாங்க சச்சின் பெரிய ஆளா இருந்தாரு. இப்ப விராட் கோலி வந்துட்டாரா, அவரும் போயிட்டார்ல. கோலி ஃபேன்ஸாயா, தோனி ஃபேன்ஸா? இவ்வளவு நேரம் திருக்குறள் சொன்னேன், அதுக்கு ஒரு பேர் கையெழுக்கல, தோனியோடும் கையெழுத்தாம் பாரு. பரவாயில்ல, இந்த தமிழ் தாய உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மொழிகளுக்கும் தோனியா இருந்துச்சு. சிறப்பு. இப்ப சச்சின் டெண்டுல்கர் சொல்றாரு, ஒரு முறை சென்னைக்கு வந்திருக்காரு, சென்னையில ஒரு ஹோட்டல்ல தங்கியிருக்காரு. காஃபி கொடுக்கறதுக்காக ஒருத்தவங்க வருவாங்கல்ல, இந்த காஃபி கொடுக்க வந்தவர் சொல்றாங்க, சார் கேன் ஐ ஹேவ் a 2 minutes with you அப்படின்னு அந்த காஃபி கொடுக்கிறவர் கேட்கிறார். கேன் ஐ ஹேவ் a 2 minutes with you அப்படின்னு. இவர் சச்சின் பார்க்கிறார், எஸ். கேன் ஐ டாக் அபவுட் கிரிக்கெட், கிரிக்கெட் பத்தி கொஞ்சம் பேசலாமா, ஒரு 2 நிமிஷம் பேசலாமா? சச்சின் யோசிக்கிறாரு, என்னடா ஒரு காஃபி ஊத்துறத என்ன பேசிட போறா, பேசுங்க அப்படின்றாரு. இப்ப இந்த காஃபி ஊத்துறவர் சொன்னாரா, சார் நான் உங்க மேட்ச் எல்லாம் தொடர்ந்து பாக்குறேன், நீங்க இந்த எல்போ பேட், இங்க எல்போ பேட் போடுறீங்கல்ல, இந்த எல்போ பேட் போடும் போதெல்லாம் உங்களுடைய வே ஆஃப் ஆக்ஷன் தப்பா இருக்கு. ஐ திங்க் நீங்க இந்த எல்போ பேடை மாத்தணும்னு நினைக்கிறேன் சார். நீங்க எப்பெல்லாம் எல்போ பேட் போடுறீங்க அப்பெல்லாம் உங்களால ஸ்கோர் பண்ண முடியல, உங்களுடைய போஸ்ட் மாறுது, உங்களுடைய அந்த பொசிஷன் மாறுது. ஐ திங்க் யூ நீட் டு சேஞ்ச் தி எல்போ பேட். சச்சின் வளவழுத்து போய் சொல்றாரு, இந்த உலகத்திலேயே எனக்கு மட்டும் தெரிந்த அந்த ரகசியம் ஒரு காஃபி ஊற்றக்கூடிய நண்பருக்கு எப்படி தெரிந்ததுன்னு ஆச்சரியப்பட்ட. அவனை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு, இது எப்படி உனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னு கேட்டேன். நான் குறைஞ்சது உங்களோட மேட்ச் 200 மேட்ச் 300 மேட்ச் நான் ரீவைண்ட் பண்ணி பார்ப்பேன். ஐ அம் a greatest fan of you. நான் ஒவ்வொரு மேட்சை பார்க்கும்போது நீங்க எப்பெல்லாம் இந்த எல்போ பேட் போடுறீங்களோ அப்பெல்லாம் உங்களுடைய பொசிஷன் மாறுது, உங்களால ஸ்கோர் பண்ண முடியல. you need to change the elbow pad. சச்சின் சொல்கிறார், அந்த காஃபி ஊட்டும் நண்பர் சொன்ன வாக்கை கேட்ட பின்புதான் நான் எனக்கான சரியான அந்த எல்போ பேடை மாத்தினேன். எனக்கு குருவாக ஒரு காஃபி ஊற்றும் நண்பர் இருந்தார்னு சச்சின் சொல்றார். நான் ஒரு காட் ஆஃப் கிரிக்கெட், நான் ஏன் ஒரு காஃபி ஊத்துறவன் கேட்கணும்னு அவர் யோசிக்கல. எங்கிருந்து வேணாலும் கத்துக்கலாம். திருவிளையாடல் படம் பார்த்திருக்கியா? திருவிளையாடல் தெரியுமா? யார் நடிச்சது? தனுஷா, சிவாஜி? 2 திருவிளையாடல் வந்துச்சு. கரெக்ட் தான், அவங்க சொன்னதும் கரெக்ட் தானே. 2 திருவிளையாடல் படம் வந்துச்சுல, சிவாஜி நடிச்ச படம். அவர் பார்த்திருக்கீங்களா? அவரோட நாகேஷ் நடிச்சிருப்பாருல ஒரு காட்சியில, தருமீன்ற கேரக்டர் வருவார். பார்த்திருக்கீங்களா? நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா மேம்? தருமீன்ற கேரக்டர் அவ்வளவு நாகேஷோட உடல் மொழி எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? தனித்துவமா இருக்கும். அப்படி தனித்துவமா நடப்பாரு. சேர்ந்தே இருப்பது சேராமல் இருப்பதுன்ற கேள்வி எல்லாம் கேட்பாங்கல்ல, தனித்துவமான ஒரு உடல் மொழி. இப்ப அந்த நாகேஷ் அவருக்கு விருது கிடைக்குது, அந்த நடிப்புக்காக விருது கிடைக்குது. அவர்கிட்ட கேட்கிறாங்க, இந்த உடல் மொழியை, இந்த பாடி லாங்குவேஜே டிஃபரெண்டா இருக்கு, இதை நீங்க எங்க கத்துக்கிட்டீங்க? இப்படியான ஒரு தனித்துவமான ஒரு உடல் மொழியை எங்க கத்துக்கிட்டீங்க? நாகேஷ் சொன்னாரு, எங்க ஊர் மயிலாப்பூர்ல கபாலீஸ்வரர் கோயில் இருக்கும், அது பக்கத்துல ஒரு பைத்தியக்காரன் இருப்பான், மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவன். அவன் தனக்குத்தானே பேசிப்பான், தனக்குத்தானே சிரிச்சுப்பான், ஏதோ பேசிட்டு இங்கேயும் அங்கேயும் நடப்பான். நான் அப்படியே அவனுடைய உடல் மொழியை ஒரு வாரம் உட்கார்ந்து பார்த்தேன், என்னெல்லாம் பேசுறான்னு அவனுடைய உடல் மொழியை பார்த்தேன், அந்த உடல் மொழியை அப்படியே பிரதிபலிச்சேன், அது மிகப்பெரிய சக்சஸ் ஆச்சுன்னாரு. நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தால் ஒரு பைத்தியத்திடம் இருந்து கூட கற்றுக்கொள்ளலாம், கற்றுக்கொள்ளவே கூடாது என்று நினைத்தால் உங்களுக்கு திருவள்ளுவரே பக்கத்து வீட்டில் இருந்தாலும் கத்துக்க முடியாது. அப்ப உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏகாற்றும் கற்றார். சார் தமிழ் எப்படிப்பட்ட தேவ மொழினா, ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க சார், கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே. என்ன வார்த்தை! படிச்சிரியா? பிச்சை எடுத்தாலும் படிச்சிரியா? ஏன்னா அந்த கல்வி என்ன தெரியுமா பண்ணும்? வாழ்க்கையை தூக்கி மேல வச்சிரும். 7 தலைமுறைகள் வறுமையாக இருந்த குடும்பம் கல்வின்ற ஒரு ஆயுதம் வந்துருச்சுன்னா 8ஆம் தலைமுறை மாறிடுங்க. 8ஆம் இப்போ சம்பவம் சொல்றேன் பாருங்க. ஈரோடு மாவட்டத்துல கலைவாணின்னு ஒரு பொண்ணு, ஈரோடு மாவட்டத்துல. இந்த கலைவாணி என்ன பண்றா? அந்த பொண்ணு பேர் கலைவாணியா? உடனே அப்படி பேன் பார்க்கப்படாது. கலைவாணின்னு ஒரு பொண்ணு ஈரோடு மாவட்டத்துல. அவங்க அப்பா கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல ஒரு கடைநிலை ஊழியர், ஒரு கிளர்க்காவோ ஒரு கடைநிலை ஊழியரா இருக்காரு, ஒரு பியூன் மாதிரி இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
இந்த பொண்ணு போய் அப்பாவுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்காக போறாங்க, ஆபீஸ்க்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு. இவங்க அப்பா என்ன பண்றாரு, அவங்களோட மேலதிகாரிகள் இருப்பாங்கல்ல, ஹையர் ஆபீசர்ஸ், அவங்க பையெல்லாம் தூக்கிட்டு இப்படி எப்படி அலையிறாரு, சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் ஒவ்வொருத்தருக்கு முன்னாடியா போறாரு. இந்த பொண்ணு போய் கேட்கிறா, அப்பா அவங்களாம் உன்னோட வயசுல சின்னவங்களா தெரிறாங்கப்பா, அவங்களாம் சில பேர் ஓ வயசுல தான் இருக்காங்க, அவங்க பையன் நீ ஏன்பா எடுத்துக்கிட்டு போற, அவங்களுக்கு போய் நீ ஏன்பா வணக்கம் சொல்ற, அவங்கள்ட்ட போய் நீ ஏன்பா அப்படியே ஒரு மாதிரி பயந்து பயந்து நிக்கிற, ஏன்பா அவங்கள்ட்ட நீ பயப்படணும். அவங்க அப்பா சொல்றாரு, ஏம்மா அவங்க எல்லாம் அதிகாரிங்கம்மா, அவங்க எல்லாம் அப்பாவை விட மேலதிகாரிங்க, அவங்க எல்லாம் படிச்சவங்க, அவங்க எல்லாம் படிச்சவங்க, அப்பா படிக்கல, அதனால அவங்க கீழே வேலை பார்க்க. இப்ப கலைவாணி கேட்கிறாங்க, அப்பா அப்ப படிச்சா நம்ம அதிகாரியா வரலாமாப்பான். அப்பாவைக்காக அந்த கலைவாணி படிக்கிறாங்க. இன்னைக்கு ஈரோடு மாவட்டத்தினுடைய டெப்டி கலெக்டராக உயர்ந்து அவர்கள் அப்பாவின் அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரிகளாக வந்து உட்கார்ந்திருக்காங்க. அப்பாவின் அதிகாரிக்கு அதிகாரியா வந்து உட்கார்ந்திருக்காங்க. கல்வி எவ்வளவு பெரிய ஆயுதம். கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றேன்னு இந்த தமிழ் தாயா கத்து கொடுத்துட்டு போச்சு, தமிழ் தான் கத்து கொடுத்துட்டு போச்சு. கோவையில் இதே மாதிரி ஒரு ஸ்கூலுக்கு போறேன், கோவையில் பேசுறதுக்காக. அந்த கோவை மாவட்டத்தில் கலைமகள்னு ஒரு ஸ்கூல், ஒரு கல்லூரி கலைமகள்னு. எங்கன்னா இந்த ஈஷா யோகா இருக்குல்ல, அதுக்கு போற வழியில பூண்டின்ற ஒரு இடம் தாண்டி ஒரு கல்லூரி. அங்க இந்த மாதிரி பேசும்போது அந்த பிரின்சிபால் ஒரு கதை சொல்றாரு. பிரின்சிபால் ஒரு விஷயம் சொன்னார். அந்த காலேஜ்ல இப்ப நீங்க எல்லாம் வந்து உட்கார்ந்துருக்கீங்கல்ல, இப்படி ஒரு காலேஜ்ல, இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல, இந்த வாழ்க்கை நீங்க ஆசீர்வாதத்தால கிடைச்ச வாழ்க்கையா, உங்க பெற்றோர்களினுடைய ஆசீர்வாதத்தால கிடைச்ச வாழ்க்கை, உங்களுடைய பெரிய புண்ணியங்களால கிடைச்ச வாழ்க்கை. இது எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருது கிடையாது. நீங்க ஒரு ஐடி கார்டு மாட்டிருக்கீங்கல்ல, இந்த ஒரு ஐடி கார்டு கழுத்துல தொங்க விடுறோம்ல, இந்த ஐடி கார்டுன்றது இறைவன் உங்களுக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதம். எத்தனை பேருக்கு இது கிடைச்சிருக்கு? எத்தனை பேரால இன்ஜினியரிங் படிக்க முடியுது? எத்தனை பெற்றோர்களால படிக்க வைக்க முடியுது? எத்தனை பேருக்கு சாதாரண ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் இடம் கிடைக்க எல்லாமே தெரியுமா? அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு பேரும் கலைவாணி, கோயம்புத்தூர்ல கலைமகள், அந்த கல்லூரி பேரு கலைமகள். ஒரு பொண்ணுயா அந்த காலேஜ் வாசல்ல தினம் வந்து நிப்பாங்க. சாதாரண ஒரு அழுக்கு சட்டை, ஆண்கள் போடக்கூடிய ஒரு சட்டை, ஒரு பாவாடை கட்டிட்டு வாசல்ல வந்து நிப்பாங்க. இப்ப வாட்ச்மேன் கேட்கிறாரு, என்னமான்றாரு, என்னம்மா தினம் ஒரு 10 நாள் வந்து நிக்கிறாங்க, என்னம்மான்னு கேட்கிறாரு. இல்லங்க சும்மா வந்து நிக்கிறேன், சும்மா வந்து நிக்கிறேன். 10வது நாள் அவர் வாட்ச்மேனால பொறுக்க முடியாம, என்னதான் அவன் பிரச்சனை, இல்ல எனக்கு இந்த காலேஜ்ல போய் படிக்கணும்னு ஆசை, காசு இல்ல, நான் இந்த காட்டுக்குள்ள சுள்ளி பறக்குவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டீங்களா? சுள்ளி பறக்கி அந்த குடும்பத்துல கூட முடையக்கூடிய ஒரு குடும்பம், சாதாரண வறுமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பம். எனக்கு காலேஜ்லாம் படிக்கணும்னு ஆசை, நான் சுள்ளி பறக்கிறோட எங்க போய் காலேஜ்ல படிக்க முடியும். அதனால இந்த காலேஜுக்கு போறாங்கல்ல பசங்க பொண்ணுங்கள்லாம், காலேஜுக்கு போறாங்கல்ல, அவங்கள பாக்குறதுக்கு எனக்கு சந்தோஷமா இருக்குங்க. இந்த காலேஜுக்குள்ள ஐடி கார்டை மாட்டிட்டு இப்படி உள்ளர போறாங்கல்ல, இவங்களை பாக்குறதுக்கு எனக்கு சந்தோஷமா இருக்குங்க. அதனால காலையில இவங்களை பார்த்துட்டு காட்டுக்குள்ள போய் சுள்ளி பறக்க போவேன். இதை கேட்ட உடனே வாட்ச்மேனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. அவர் என்ன பண்றாரு, நாளைக்கு வாமான்னு சொல்லி ஆபீஸ் ரூமுக்கு கூட்டு போறாரு. கூட்டு போய் ஆபீஸ்ல இருக்கவங்க ஒரு 4-5 பேர்ட்ட பேசி, இந்த பொண்ணுக்கு படிக்கணும்னு ஆசைங்க, ஏதாவது பண்ண முடியுமா பாருங்களேன்ட்டு போறாங்க. அவங்க பிரின்சிபால் தாங்க முடிவு எடுக்கணும், பிரின்சிபால்கிட்ட பேசுவோம்னு சொல்றாங்க. 2 நாள் 3 நாள் அந்த பொண்ணு வந்து காலேஜ் வாசல்லையே காத்து கிடக்காங்க. பிரின்சிபாலை பாக்குறதுக்காக காலேஜ் வாசல்லையே தவமா கிடக்காங்க. பிரின்சிபாலோட அப்பாயின்மெண்ட் 4 நாள் கழிச்சு கிடைக்குது. என்னமான்னு கேட்கிறாரு. அந்த பொண்ணு கேட்ட ஒரே வார்த்தை, சார் உங்க காலேஜ்லயே ஃபீஸ் கம்மியா இருக்கிற மாதிரி, இவ்வளவுதான் கம்மியா இருக்கிற மாதிரி, மக்கள் சேர்ந்திருக்க மாட்டாங்கல்ல, நிறைய பேர் சேர்ந்திருக்க மாட்டாங்கல்ல, கோர்ஸ்ல இடம் நிறைய இருக்குல்ல, அப்படி ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் என்ன எனக்கு கொடுங்க சார், நான் படிக்கிறேன், ஃபீஸ் கம்மியா இருக்கிற மாதிரி. அவர் பிரின்சிபால் சொல்றாரு, ஒரு கோர்ஸ் இருக்குமா, 3000 ரூபாய் ஃபீஸ், மொத்தமே அதுல 5 பேர் தான் சேர்ந்திருக்காங்க, நீ வேணா சேர்ந்து படிச்சுக்கின்றார். 3000 ரூபாய் ஃபீஸ், நீங்க நம்பவே மாட்டீங்க, 3000 ரூபாய் தான் ஃபீஸ் வருஷத்துக்கு. இந்த 3000 ரூபாய் கட்டுறதுக்கு கலைவாணிட்ட கிடையாது, அந்த பொண்ணுகிட்ட இல்ல. 3000 ரூபாய் இல்ல அந்த பொண்ணுகிட்ட. இப்ப அந்த பொண்ணு சொல்றாங்க, நான் இஎம்ஐல கட்டலாமா சார்னு கேக்குறாங்க. இஎம்ஐல நீ எப்படியாவது கட்டுமான்ட்டாரு. 100 200 அந்த பிரின்சிபால் பேசிட்டு இருக்கும்போது சொல்றாரு, 100 200 முதல் வருஷம் 3000 ரூபாய் கட்டிட்டாங்க. 2வது வருஷம் ஏதோ 2200 ரூபாயா 2300 ரூபாயா கட்டிருக்காங்க, படிமான்னு விட்டுருக்காங்க. 3rd இயர்ல அந்த காலேஜில் இருக்கக்கூடிய லைப்ரரி, அந்த லைப்ரரியில ஒரே ஒரு சிஸ்டம், அங்கதான் இன்டர்நெட் ஒர்க் ஆகுது. இந்த பொண்ணு என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்களா, காலேஜ் முடிச்சுட்டு முழுக்க அந்த லைப்ரரியும் அந்த சிஸ்டத்தையும் அப்படி பயன்படுத்துறாங்க. அந்த இன்டர்நெட்டை அந்த காலேஜ்ல அவங்க மட்டுமே நிறைய உட்கார்ந்து லைப்ரரியில யூஸ் பண்றாங்க. ஐபிஎம் நடத்தின ஆஃப் கேம்பஸ்ல அந்த காலேஜில் இருக்கக்கூடிய 3300 பேர்ல ஒரே ஒரு பொண்ணு ஆஃப் கேம்பஸ்ல செலக்ட் ஆறாங்க, அது இந்த கலைவாணி.
ஒரே ஒரு பொண்ணு. இது ஆச்சரியம் இல்ல. இந்த சொல்லி பிறக்கக்கூடிய அந்த பெண் இன்னைக்கு சிங்கப்பூர்ல நம்ம ஊர் காசுக்கு ஒரு மாசத்துக்கு 2.5 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாங்க. 2.5 லட்சம் ரூபாய். இதுல அந்த கலைவாணி தன் கிராமத்தை சேர்ந்த இன்னும் 5 பெண்களை அதே கல்லூரியில் படிக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதுதான் அந்த கலைவாணியினுடைய சாதனை. இந்த டேக் போட்டு நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கோம்ல, இது எல்லாருக்கும் கிடைச்சிடுறது இல்ல. இந்த சீட் எல்லாருக்கும் கிடைச்சிடுறது இல்ல. உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு. அப்ப என்ன பண்ணணும்? கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே. எப்படியாவது படிச்சிடணும். இது உங்களுடைய வெற்றி மட்டும் கிடையாது, உங்க அப்பா அம்மாவினுடைய கனவு. யாராவது உங்க பொண்ணு என்னங்க பண்றாங்க, மணக்குள விநாயகர்ல இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க, 4 வருஷத்துல என் பொண்ணு சாதிச்சிருவாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை கனவோட உங்க அப்பா அம்மா உட்கார்ந்து இருப்பாங்களா? என் பையன் தலை தூக்கிடுவாயா, இன்னைக்கு எனக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் கடை இருக்கலாம், இன்னைக்கு என் பையனுக்காக நான் எஜுகேஷன் லோன் போட்டிருக்கலாம், இன்னைக்கு நான் வீடு கட்டுறதுக்காக லோன் போட்டிருக்கலாம், நாளைக்கு என் பையன் மணக்குள விநாயகர்ல இருந்து படிச்சு ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிச்சு ஒரு கேம்பஸ்ல பிளேஸ் ஆயிட்டான்னா என் பையன் என் குடும்பத்தை காப்பாத்திடுவான்பான்னு ஒரு 2 பேர் கனவோட உட்கார்ந்து இருக்காங்கல்ல. கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றேன்னு இந்த தமிழ் இந்த குடும்பத்திற்காகவே கற்றுக் கொடுத்துட்டு போச்சியா. உங்களுக்கு கிடைத்த இந்த இடம். இன்னொரு வார்த்தை அழகா சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாங்க, தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும். நம்ம சொன்னோனே அடுத்த வரி நமக்கு தெரியும், அது படிப்பு. இன்னைக்கு சொல்லிட்டு பாரு, அந்த பொண்ணை கலைவாணிய தெய்வம் என்ன பண்ணிருந்துச்சு, சாதாரண சொல்லி பிறக்கக்கூடிய பெண்ணா படைச்சிருந்தது. தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் மெய் வருத்த கூலி தரும். நீ உன்னுடைய உடலை வருத்தி மனதை வருத்தி ஒருநிலைப்படுத்தி உனக்கான முயற்சி இருந்தா தெய்வம் ஆசீர்வதிக்கவில்லை என்றாலும் கூட உன்னுடைய முயற்சி அதற்கான பலனை தரும் என்று உலகத்திற்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒரே மொழி நமது தமிழ் மொழியா மட்டும்தான் இருக்கும். தயவு செஞ்சு இந்த திருக்குறளை கையில வச்சுக்கங்க. அது வாழ்க்கைக்கு அப்படி கைட் பண்ணும், அப்படி கைட் பண்ணும். எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் திருக்குறள் கைட் பண்ணியா. கடவுள் மனிதனுக்கு சொன்னது பகவத்கீதையா? கரெக்டா? மனிதன் கடவுளுக்கு சொன்னது திருவாசகம். மனிதன் மனிதனுக்காகவே சொன்னது இந்த திருக்குறள். கிறிஸ்தவர்களுக்கு பைபிள் வேத நூல், கிறிஸ்தவர்களுக்கு பைபிள் வேத நூல். இஸ்லாமியர்களுக்கு குரான் வேத நூல். இந்துக்களுக்கு திருவாசகமோ பகவத்கீதையோ வேத நூல். ஆனால் தமிழர்களாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் வேத நூல் திருக்குறள் என்கிற நூல் தான் அத்தனை பேருக்குமான வேத நூல். எல்லோருக்கும் தாய் பால் ஊட்டுவாங்க, தமிழனுக்கு மட்டும்தான் தந்தை பால் ஊட்டினான். அறத்துப்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால் என்று தந்தை பால் ஊட்டிய இனம் நமது தமிழர் இனம். என்ன திருக்குறளை கையில் வச்சுக்கீங்க. பசித்திரு. 2வது என்ன சொன்னேன், என்ன சொல்லியிருந்தேன், தூங்கிட்டியாடா? பசித்திரு. நான் கேள்வி கேட்பேன், அப்பதான் நீங்க முடிச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். அடுத்து என்னது, கூகுள்ல தேர்ந்தா கிடைக்காது, சாட்ஜிபிடியில போட்டா வரவே வராது. ஏன்னா அது நான் எழுதிட்ட பொருள். பசித்திரு, தனித்திரு, விழித்திரு. கரெக்டா? ஃபார்முலாவே மறந்துட்ட நீ. சரி, தனித்திரு. அது என்னப்பா தனித்திரு? எல்லாரும் விட்டு தனியா போய் உட்கார்ந்துக்கிறதானா? கிடையாது. தனியா போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறது கிடையாது. இத்தனை பேர் இருக்காங்கல்ல, இத்தனை பேர் இருக்காங்கல்ல. நீங்க எக்ஸாம் எழுதுறீங்களா? எக்ஸாம்ல நம்ம பேப்பரை நீங்க திரும்பி படிங்கன்னு சொன்னா படிப்போமா? கடைசி ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கிறப்ப பேப்பரை திருப்பி பாருங்க, பாப்போமா? எத்தனை பேர் பாப்பீங்க? எத்தனை பேர் பார்க்கவே மாட்டீங்க? ஏன்னா நம்ம பேப்பரை பார்க்கறதுக்கு நமக்கு பயமா இருக்கும். கண்ணாப்புனான்னு எழுதி வச்சிருப்பான், எதையாவது எழுதி வச்சிருப்பான். கரெக்டா? அப்ப இந்த எக்ஸாம் பேப்பரை திருத்துறாருல ஒரு ஆசிரியர், ஒரு 100 பேர் பேப்பரை திருத்துறாருல, 100 பேர் பேப்பரை திருத்துறாரா? இந்த 100 பேர்ல உங்க பேப்பர் தனித்து இருந்துச்சுன்னா, ஒரு இண்டிவிஜுவலா இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு அழகா இருக்கும். திருத்துறவருக்கு எவ்வளவு பிடிக்கும். தனித்திரு. ஏதோ ஒரு வகையில் மற்றவர்களை விட நாம் தனித்திருக்கும் போதுதான், நம்மளுடைய செயல் தனித்திருக்கும் போதுதான் நமக்கான வாழ்க்கையின் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உசைன் போல்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கியா? யாரு? அத்லெட் உசைன் போல்ட். அவர் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாரு, நான் ஓடும் போது என் பக்கத்தில் இருப்பவனை நான் பார்ப்பதில்லை, ஓடும்போது பக்கத்தில் இருக்கிறவனை நான் பார்ப்பதில்லை, அந்த கடிகார குண்டை மட்டும்தான் நான் பார்ப்பேன். ஏன் தெரியுமா? போன தடவை நான் 4 செகண்ட்ல ஓடினேன், இந்த தடவை 3 செகண்ட்ல ஓடிட்டா நான் ஜெயிச்சிட்டேன்னு அர்த்தம். அடுத்தவனை வெல்வது வெற்றி அல்ல, என்னை நான் வெல்வதுதான் வெற்றின்னு உசைன் போல்ட் நம்ம கத்து கொடுத்துட்டு போனார். தனித்து இருக்கணும். இதுல தமிழன் அந்த காலத்துல எப்படி தெரியுமா தனிச்சு இருந்தாங்க?
தொழில்நுட்பம். இன்னைக்கு என்னையா டெக்னாலஜி, இன்னைக்கு என்ன டெக்னாலஜி? உலகத்திலேயே தமிழர்களினுடைய தொழில்நுட்பம் தான் அத்தனை தூரம் சிறந்த தொழில்நுட்பமாக இருந்துச்சு. இன்னைக்கு நான் சொல்றதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க. முதலாக இந்த உலகத்துல நேவி, கடற்படைன்னு சொல்றோம்ல, நேவி ஃபார்ம் பண்ணது நம்ம தமிழர் தான். யார் தெரியுமா? ராஜராஜ சோழனா? பொன்னியின் செல்வன் பாத்தியா நீ? ராஜராஜ சோழன் கிட்டத்தட்ட வந்துட்டான். ஆனா அது ராஜேந்திர சோழன். ராஜராஜ சோழனுடைய பையன் ராஜேந்திர சோழன். முதலாக கடற்படை அமைத்தவர் ராஜேந்திர சோழன். கடலில் படையை நிறுத்தியவன், காவிரி அணையில் தடுத்தவன், அதிசய கோயிலை கட்டியவன், ஆஸ்கார் விருதை தட்டியவன், எல்லாமே தமிழர் தான். அப்படி ஆஸ்கார் விருது ஏஆர் ரஹ்மான் வாங்கினார். இது கவிதை, ஆராயப்படாது. கடற்படை முதல்ல நேவி ஆரம்பிச்சது ராஜேந்திர சோழன். இந்த நேவி கடற்படையில் எவ்வளவு பெரிய விஷயம். அந்த காலத்துல மேக்னெட்டிக் காம்பஸ், இப்ப நம்ம செல்போன்ல காம்பஸ் போட்டா வருதா? எது ஈஸ்ட் எது வெஸ்ட் காமிச்சிருந்தா காம்பஸ்? அந்த காலத்துல மேக்னெட்டிக் காம்பஸ் வச்சிருந்தாங்க ஒரு பீரியட்ல. இந்த மேக்னெட் என்ன பண்ணுவோம், நார்த் போல கரெக்டா காட்டும். இந்த மேக்னெட்டிக் காம்பஸும் இல்லாத காலத்துல என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்களா? தேவாங்க இருக்குல்ல, இந்த தேவாங்க கூட்டமாக கொண்டு போய் கூண்டுல தேவாங்குகளை அந்த மரக்களத்துல அந்த கப்பல்கள்ல தேவாங்க உட்கார வைப்பாங்களாம். இந்த தேவாங்கன்னா தெரியுமா? தெரியும். ஓகே, அது வரைக்கும் எனக்கு சந்தோஷம். அவனையும் பாக்குற, தேவாங்கன்னா எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு அவனை பாக்குறான். எப்படிப்பட்டவன கூட வச்சிருக்கான் பாரு அவன் கூட. தேவாங்கு அது ஒரு வகையான ஒரு உயிரினம். இந்த தேவாங்க என்ன பண்ணுவாங்களாம், கூண்டுல பிடிச்சிட்டு போய் மரக்கலங்கள்ல ஒரு செல்ஃப்ல உட்கார வச்சிருவாங்க. இந்த தேவாங்க என்ன பண்ணும், எந்த பக்கம் நீங்க திருப்பி உட்கார வச்சாலும் கொஞ்ச நேரத்துல வடக்கு திசையை பார்த்து உட்கார்ந்துரும். வடக்கு திசையை பார்த்து. இப்படி திசையறிவு. ஆமைகள் ஓடுதுல்ல கடல்ல, இந்த ஆமைகளினுடைய ஓட்டத்தை வச்சு கடல் வழியை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த கப்பல்ல 1000 யானைப்படை, குதிரைப்படை, காலார்படை, அத்தனை படைகளையும் கப்பல்ல கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க ஒரு ஆளு. எங்க போய் சண்டை போடுறதுக்கு? இந்தோனேஷியால, கம்போடியால, மலேசியால, சிங்கப்பூர்ல, இத்தனையும் தமிழர்களினுடைய ஆளுகைக்கு கீழ் இருந்த நாடு. சிங்கப்பூர்ல இருந்து, மலேசியால இருந்து, கம்போடியால இருந்து தமிழனுக்கு கீழே, ராஜேந்திர சோழனுக்கு கீழே இருந்த நாடுகள் இந்த நாடு. இதுக்கெல்லாம் கடல்ல 1000 யானைய படகுல கூட்டு போனா யானைக்கு வாமிட் வருமா? யானைக்கு உடல்நிலை சரியில்லாம போகுமா? இந்த யானைக்கு மருத்துவம் பார்க்கக்கூடிய மருத்துவர்கள் இருந்தாங்க. இன்னைக்கு என்ன வெட்டினரி டாக்டர்ஸ். குதிரைக்கு மருத்துவம் பார்க்கறவங்க இருந்தாங்க. மருத்துவத்துல, விஞ்ஞான அறிவுல இந்த மேல துருவ நட்சத்திரம்னு ஒரு நட்சத்திரம் வரும். இந்த துருவ நட்சத்திரத்தை பார்த்து திசைகள் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு தொழில்நுட்பம் கொண்டவர்களாக ராஜேந்திர சோழனுடைய படை, நம்ம முப்பாட்டனுடைய படை இருந்திருக்கு. அவருடைய ஊர் எது தெரியுமா? ராஜேந்திர சோழனுடைய ஊர் எது? தஞ்சாவூர். இங்க யாரும் தஞ்சாவூர்ல இருக்காரா? ஓரளவுக்கு வந்துடுறான், அந்த பார்டருக்கு வந்துடுறான். அது வரைக்கும் எனக்கு சந்தோஷம். ஏன்னா ராஜேந்திர சோழனோட ஊர் எது பண்ண சிங்கப்பூர்ண்டாம தஞ்சாவூருக்கு வந்த வரைக்கும் எனக்கு சந்தோஷம். ஒரு இன்டர்வியூல கேட்டிருக்காங்க 8x3 எவ்வளோடான்னு இருக்காங்க. ஒரு பையன் சார் 21 சார் அப்படின்ட்டான். யுவர் செலக்டன்ட்டாங்க. 1 வருஷம் ஆச்சு, வேலை கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இவனுக்கு ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங். போயிருக்கான், சார் நீங்கள் இன்டர்வியூவில் 8x3 எவ்வளோன்னு சொன்னீங்க, நான் 21ன்னு சொன்னேன், உங்கள் காதில் சரியாக ஒழுகலை, நீங்கள் என்னை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஆக்சுவலாக அது 8x3 24 சார், நீங்கள் தான் உங்கள் காதில். அவர் சொன்னார், எனக்கு எல்லா காதலையும் கரெக்டாக தான் விழுந்துச்சு, வந்தவெல்லாம் 60 70ன்னா நீ தான் 21. 60 70 இருக்கிறவனை இங்கே கொண்டு வர முடியாது, 21 இருக்கிறவனை இழுத்துட்டு வந்துடலாம். அதனால தான் உன்னை செலக்ட் பண்ண பாண்டார். அந்த மாதிரி தஞ்சாவூரில் இருக்கிறவனை நான் இழுத்துட்டு வந்துடலாம். கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கும்பகோணத்து கிட்டக்க கங்கை கொண்ட சோழபுரம்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. முடிஞ்சா அங்கெல்லாம் நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க, நிறைய டிராவல் பண்ணுங்க. தமிழர்களுடைய மரபியலை படிக்கிறதுக்காக இந்த கீழடியெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வாங்க. கங்கை கொண்ட சோழபுரத்துக்கு போனீங்கன்னா அங்க ஒரு பெரிய சிவன் கோயில் கட்டியிருக்காரு ராஜேந்திர சோழன். இன்னைக்கும் இருக்கு, 1500 வருடங்கள் தாண்டி இன்னைக்கு இருக்கு. அங்க ராணிமார்கள் குளிக்கிறதுக்காக ஒரு குளம் கட்டியிருப்பார், ஒரு கிணறு கட்டியிருப்பார். இந்த ராணிகள் குளிக்கிறாங்கல்ல, குளிக்கக்கூடிய ராணிகள் மேல இப்படி நிமிர்ந்து பார்த்தா மேல யார் நிக்கிறாங்கன்னு தெரியும். ஆர்கிடெக்சரை பாருங்க. சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கீங்களா? இங்க எத்தனை பேர் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கீங்களா? சூப்பர். ராணிகள் குளிக்கக்கூடிய இடத்திலிருந்து பார்த்தா மேல யாரு நிக்கிறாங்கன்னு தெரியும். அந்த மேல நிக்கிறான்ல அவங்க கீழே குடிஞ்சு பார்த்தா யாரு குளிக்கிறாங்கன்னு தெரியாது. இப்படி ஒரு ஆர்கிடெக்சர் கங்கை கொண்ட சோழபுரம்ன்ற இடத்துல இருக்கு. அதுக்கு பக்கத்திலேயே தாராசுரம்னு ஒரு இடம் இருக்கு. தாராசுரம்
கும்பகோணத்தில் இருந்தவங்களுக்கு தெரியும், அந்த தாராசுரத்தில் தமிழனுடைய தொழில்நுட்பம் அப்படின்ற இசை படிக்கட்டுகள் இருக்கு. இன்னைக்கு நீங்க போய் பார்க்கலாம். ச ரி க ம ப த நீ சன் வாசிக்கலாம். அதுல இசை படிக்கட்டுகள் இருக்கு. நம்ம ஆளுங்க என்ன தெரியுமா பண்ணாங்க, அதுல தூக்கி கல்லை தூக்கி டொம்முன்னு போட்டு சாமி கேட்குதான்னு பார்ப்போம்னு அதுல கல்லை தூக்கி போட்டு அதை உடச்சு வச்சிருக்காங்க. இப்ப வந்து கவர்மெண்ட் அதை ஒரு வேலி போட்டு பாதுகாத்து வச்சிருக்காங்க. இன்னைக்கு நீங்க போனீங்கன்னா அதை பார்க்கலாம். கூகுள்ல அதை அடிச்சு பாருங்க. தாராசுரம் சரிகம பந்தசான இசை படிக்கட்டு. பிரசவ முறைகள் சொல்றோம்ல, இன்னைக்கு ஒரே ஒரு பிரசவ முறை தான் நமக்கு தெரியும், இல்லாட்டினா சிசேரியன் பண்ணிடுவாங்க. தமிழர்களிடம் 83 வகையான பிரசவ முறைகள் இருந்திருக்கு. குழந்தை தலை சுத்தி இருந்தா எப்படி பிறக்கணும், அதற்கு எப்படி பிரசவம் பார்க்கணும், தண்ணீரில் உட்கார வைத்து எப்படி பிரசவம் பார்க்கணும்னு 83 வகையான பிரசவ முறைகளை தாராசுரம் கோயில்ல சிற்பத்துல வடிச்சு வச்சிருக்காங்க. இப்ப நம்ம எப்படி ஓவியம் வரைஞ்சு வைக்கிறோம், ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் போட்டு வைக்கிறோம், அந்த மாதிரி அந்த காலத்துல சிற்பத்துல வச்சிருக்காங்க. இப்படிதான்ப்பா பிரசவம் பார்க்கணும். இன்னைக்கு ரீல்ஸ் மாதிரி, அன்னைக்கு சிற்பம். அப்படி சிற்பம். அதுல ஒரு சிற்பம் இருக்கும், ஒருத்தர் புல்லாங்குழல் வாசிப்பார். இப்படி கீழே அந்த நோட்ஸ் போட்டு வச்சிருப்பாங்க, என்ன இசை வாசிக்கிறாருன்னு கீழே நோட்ஸ் வரைஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. இளையராஜா நோட்ஸ் போடுவார்ல, அந்த நோட்ஸ் வரைஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட சிற்பத்தினுடைய தொழில்நுட்பத்தின் உச்சத்தில் இருந்தவர்கள் தமிழர்களாக இருந்தாங்க. தனித்திருத்தல். இது எல்லாத்தையும் தாண்டி கல்லணை யார் கட்டினா? பா பிரில்லியண்டா தான் இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும். நான் பாட்டு ஏதாவது ஒன்று கேட்டுறேன், எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மேம். உண்மையிலேயே இப்படி தமிழ் தெரிந்த இந்த ஜென்ஜி தலைமுறையிடம் பேசுவது எனக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியா. இதுல என்னன்னா, நான் ரொம்ப நேரம் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், நம்மள கீழே போகும்போது வித் கிரிஞ்சு பிரதர்ன்னு செல்ஃபி எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்களோன்னு ஒரு பயம் இருந்துச்சு. அந்த பயம் இப்ப எனக்கு இல்லை. சிறப்பு. தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்கல்ல. இந்த கல்லணை கேள்வி போயிருக்கீங்களா? யாராவது இங்க கல்லணை போய் பார்த்திருக்கீங்களா? சூப்பர்மா, அருமை அருமை. இந்த கல்லணை காவேரி ஆற்றை தடுத்து முதலாக அணை கட்டலாம், ஓடுகிற தண்ணியை தடுத்து அணை கட்டலாம் என்று உலகத்திற்கே கண்டுபிடித்து கொடுத்தவன் நம்மளுடைய தமிழனாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும். இந்த இன்னைக்கு அது இருக்கியா? இன்னைக்கும் அணை செயல்பாட்டில் இருக்கு. எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டினது? 1500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி கட்டின ஒரு அணை இன்னைக்கும் செயல்பாட்டில் இருக்கு. இந்த கல்லணை எப்படி தெரியுமா கட்டினாங்க? சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு சொல்லிட்டு போற, நம்ம அந்த பீச்ல நின்னோம்னா தண்ணி வந்து காலில் அடிக்குதா, திரும்ப தண்ணி போயிடுதா, அப்ப நம்ம கால் என்ன ஆகுது? மண்ணுக்குள்ள போகுமா? கொஞ்சம் மண்ணுக்குள்ள போகுமா? மண் அரிப்பு ஏற்படுது தெரியுமா? இந்த மண் அரிப்பை டெக்னாலஜியா வச்சு அந்த காலத்துல கல்லை வச்சு மண்ணுக்குள்ள போக வச்சு அப்படி ஒரு டெக்னாலஜில ஒரு கல்லணை கட்டியிருக்காங்கயா. அந்த காலத்துல இருந்த தொழில்நுட்பம் இப்ப இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தை விட 1000 மடங்கு தொழில்நுட்பங்கள் அதிகமாக இருந்தவர்கள் தமிழர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள். தாரமங்கலம்னு ஒரு ஊர் இருக்கு சேலத்துக்கிட்டக்க. அங்க நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா, வாலியை வதம் பண்ணாருன்னு ராமர் படிச்சிருக்கோமா? அங்க ஒரு 2 தூண் இருக்கும். வாலியும் சுக்ரீவனும் சண்டை போடுற மாதிரி ஒரு தூண். இந்த பக்கம் ராமர் இருப்பார். இந்த ராமர் இருக்கிற தூண்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா வாலியும் சுக்ரீவனும் தெரிவாங்க. வாலியும் சுக்ரீவனும் இருக்கக்கூடிய தூண்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ராமர் தெரிய மாட்டார், மறைஞ்சிருந்து அம்பு விட்டாராம். அப்படி ஒரு டெக்னாலஜில கட்டியிருப்பாங்க. திருநெல்வேலியில நெல்லையப்பர் கோயில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நெல்லையப்பர் கோயில் இசை படிக்கட்டு இங்க இருந்துச்சா? நெல்லையப்பர் கோயில்ல இசை தூண், மியூசிக்கல் பில்லர்ஸ், கல்லுல மியூசிக்கல் பில்லர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. வாசிக்க முடியும், நீங்க போய் அதை இன்னைக்கும் வாசிக்க முடியும். திருநெல்வேலியில இன்னைக்கும் இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் மேல உலக அதிசயம்னு சொல்றோம் ஈஃபில் டவர் உலக அதிசயம் தானே, சாஞ்சு இருக்கும். ஆனா 1500 வருடங்களாக கிட்டத்தட்ட 8 பூகம்பங்களை சந்தித்தும் கூட சாயாமல் இன்னும் நேர்கோட்டில் இருக்கக்கூடிய தஞ்சை பெரிய கோயில் உலக அதிசயங்களுக்கெல்லாம் அதிசயம். அதிசயத்துக்கெல்லாம் அதிசயம். அந்த தொழில்நுட்பத்தை நீங்க வாசிக்கணும். குடவரை பாலகிருஷ்ணன் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு. குடவரை பாலகிருஷ்ணன் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப பயன்படும். இந்த தஞ்சாவூர்ல ஒரு பொம்மை இருக்கும் தெரியுமா? கீழே வெயிட் ஜாஸ்தியா இருக்கும். தலையாட்டி பொம்மை தலையை அப்படி ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கும். கரெக்டா? அது திருமணமான எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் தலையாட்டி பொம்மையினுடைய டெக்னாலஜி. இந்த பொம்மைக்கு கீழே வெயிட் ஜாஸ்தியா இருக்கும். நீங்க எந்த பக்கம் சாச்சிங்கனாலும் வந்து நின்றோம். அந்த பொம்மை பார்த்துருக்கீங்களா? போபோ பொம்மைன்னு வாங்க நம்ம ஊர்களில். அதை ஆமா, கீழே வெயிட் ஜாஸ்தியா இருக்கும். இப்படி தள்ளினீங்கனாலும் இப்படி வந்து நிற்கும், இப்படி தள்ளினாலும் இப்படி வந்து நிற்கும், இப்படி தள்ளினாலும் நிற்கும். இதை நீங்க தஞ்சாவூர்ல தான் வாங்க முடியும் நிறையா. ஏன் தெரியுமா? குடவரை பாலகிருஷ்ணன் எழுதுறாரு, தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலே இந்த ஆர்கிடெக்சர்ல தான் கட்டியிருக்காங்க.
அந்த பொம்மை எப்படி நேர்கோட்டில் வந்து நிக்குது. எந்த பூகம்பம் வந்தாலும் எந்த இயற்கை சீரழிவு வந்தாலும் இது இப்படி சாஞ்சிச்சுனாலும் திரும்ப நேர்ல வந்து நின்றுமா. அப்படியான ஒரு ஆர்கிடெக்சர்ல அந்த கோயில் கட்டப்பட்டிருக்குன்னு குடவரை பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் எழுதுறாரு. 1000 வருடங்களுக்கு முன்னாலேயே உலகத்தில் உள்ள அத்தனை கட்டிடக்கலைக்கும் அத்தனை பேருக்கும் தொழில்நுட்பத்தினுடைய முன்னோடிகளாக இருந்தவர்கள் நம்ம தமிழர்கள். அத்தனை தொழில்நுட்பத்துக்கு முன்னோடியா. இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன். நீங்க சுசீந்திரம்ன்ற ஒரு இடத்துக்கு போனீங்கன்னா பட்டினத்தார்னு ஒரு துறவி, அவருடைய சிற்பம் வச்சிருப்பாங்க. பட்டினத்தார்னு ஒரு துறவியினுடைய சிற்பம், கையில ஒரு கரும்பு வச்சிருப்பாரு. பெரிய கரும்பா இருக்கும், கல்லுல செஞ்சிருப்பாங்க. கரும்பை கல்லுல செஞ்சிருப்பாங்க. இந்த ட்ரில்லிங் மிஷின்ல ஓட்ட போட்டா கல்லு செதஞ்சிருந்தானே, நீங்க அந்த கரும்புல மேல கல்ல போட்டோம்னா அந்த கல்லு கடகடன்னு உள்ள வந்து கீழே வந்து விழும். கரும்புல ஒரு துளை உள்ள இருக்கு, அவ்வளோ பெரிய பில்லர் மாதிரி இருக்கும் அந்த கரும்பு. மேல போய் ஒரு சின்ன கல்லை போட்டீங்கன்னா கடகடன்னு கீழே வந்து விழுந்துரும். எப்படி அதை பண்ணாங்கன்னு ஆச்சரியம். ட்ரில்லிங் மிஷின்ல ஓட்ட போட்டா என்ன ஆகும்? கரும்பு உடைஞ்சிருக்கும், அந்த சிற்பம் செதஞ்சிருக்கும். கரெக்டா? இது எப்படி தெரியுமா பண்ணிருக்காங்க? இந்த பட்டினத்தார் சிலையை செஞ்சுட்டு என்ன நுட்பம் பாரு தமிழனுக்கு, என்ன ஆச்சரியம் தெரியுமா சார்? அதை படிக்கும் போது இந்த கரும்புல மேல என்ன தெரியுமா பண்ணிருக்காங்க? சக்கரை தண்ணியை வச்சு விட்டுருக்காங்க. தேனையும் சக்கரை தண்ணியும் கலந்து வச்சிருவாங்களாம். எறும்பு வந்து கடிக்குது இல்ல, எறும்பு ஊற கல்லும் தேயும்னு எறும்பை தன்னுடைய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தியவனாக நம் தமிழர்கள் இருந்திருக்காங்க. இயற்கை அறிவு. எறும்பை ஊற இருக்காங்க கல்லுல, அது ஊறி 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 அது மிகப்பெரிய துளையாக மாறி எறும்பு ஊற கல்லும் தேயும்ன்ற தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தியவர்கள் நம்ம தமிழர்களா இருந்திருக்காங்க. நீங்க மதுரை மீனாட்சி அம்மன், மதுரையில இருந்து யாரா இருக்கீங்களா? மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா தெரியும், 1000 மண்டபம்னு இருக்கும். கேள்விப்பட்டிருக்கியா? இந்த 1000 மண்டபத்துல ஒரு தூண் தரையிலே படாது. தரையில படாது. நீங்க துணியை விட்டீங்கன்னா அப்படி துணியை விட்டு பார்க்கலாம். தரையிலேயே படாம ஒரு தூணை நம்ம தமிழர்களால தயா செய்ய முடிஞ்சது. இது தனித்திரு. எந்த விஷயத்தை செஞ்சாலும் ஒரு தனித்துவத்தோட, ஒரு தனி கிரியேட்டிவிட்டியோட. மூணாவது விஷயம் என்ன? பசித்திரு, தனித்திரு, விழித்திரு. அந்த பொண்ணுகிட்ட சொல்லுங்க, தூங்காத, விழித்திரு. விழித்திருன்னா தூங்காம இருக்கிறது கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கிளாஸ்ல கடைசி பெஞ்சில் உட்காந்து கண்ணு ரெண்டும் திறந்திருக்கும். கரெக்டா? அங்க எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸ் இல்லாட்டினா மைக்ரோ ப்ராசஸர் கிளாஸ் ஓடிட்டு இருக்கோம். நமக்கு மண்டக்குள்ளர கூலி படம் ஓடிட்டு இருக்கோம், மோனிகான்ற பாட்டு ஓடிட்டு இருக்கோம். கரெக்டா? விழித்திரு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? முழிச்சுட்டு இருக்கிறது கிடையாது, விழிப்புணர்வோடு இருக்கிறது. இது உங்களுக்காகவே சொல்லக்கூடிய விஷயம். இந்த தலைமுறையினருக்கு காலம் காலம் பொன் போன்றதுன்னு சொல்றோமா? தப்பு. காலம் பொன் போன்றதல்ல, காலம் உயிர் போன்றது. நமக்கு உயிர் போன்றது. இந்த 4 வருஷம் நீங்க படிக்க போறீங்கல்ல, திரும்ப வாழ்க்கையில கிடைக்காது. திரும்ப வாழ்க்கையில இந்த காலம், இந்த இது பேர் என்ன? வாட்ச் தானே. வாட்ச்னா கடிகாரமா? வாட்ச்னா இன்னொரு அர்த்தம் இருக்கு தமிழ்ல, கவனின்னு அர்த்தம். வாட்ச் த மூவின்னு சொல்றாங்களா? வாட்ச்னா கவனின்னு அர்த்தம். எவன் ஒருவன் காலத்தை சரியான முறையில் கவனிக்கிறானோ அவனால் தான் வாழ்க்கையில வெற்றி பெற முடியும். இந்த கடிகாரத்தை ஏன் தெரியுமா மேல வச்சாங்க? உயர்வான இடங்கள், உயர்வான விஷயங்கள் எல்லாம் உயர்வான இடத்துல வைக்கணுன்றதுக்காகவே கடிகாரத்தை மேல வச்சாங்க. இந்த 4 வருஷம் இருக்குல்ல, இந்த 4 வருஷம் உங்களுக்கு இறைவன் கொடுத்த காலம். இந்த மீடியாலலாம் டிஆர்பி டைம்னு சொல்லுவோம் நாங்க. டிஆர்பி டைம்னா ரொம்ப பீக் கவர். வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய டிஆர்பி டைம் எதுனா இந்த கல்லூரி வாழ்க்கை தான். இப்போ உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கல இந்த 4 வருஷம், இதுதான் வாழ்க்கையிலே உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய டிஆர்பி டைம். 40 வயது 50 வயது ஆன பெரியவர்கள்ட்ட கேளுங்க, உங்க வாழ்க்கையில பசுமையான நினைவுகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டு பாருங்க. உங்க அப்பா அம்மாட்டெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்களா உங்க பசுமையான நினைவுகள்? நாங்கெல்லாம் காலேஜ் படிச்சப்ப அப்படி ஆரம்பிப்பாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? நாங்கெல்லாம் அந்த காலத்துல, நாங்கெல்லாம் காலேஜ், பாதி பேர் வாழ்க்கை காலேஜோடயே நின்றோம். இப்ப நம்ம என்ன தெரியுமா பண்றோம்? இந்த டைம் யார் ஒருவன் கவனத்தில் கவனமாக இருக்கிறானோ அவனால் மட்டும்தான் காலத்தை வெல்ல முடியும். தமிழ்ல இறந்து போயிட்டாரு, செத்து போயிட்டார் ஒருத்தர், சரியா? இந்த செத்து போயிட்டாருன்றதை எப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க? எப்படி சொல்லுவோம் தமிழ்ல? செத்து போயிட்டாருன்றத போயிட்டாரா, காலமானார். எவ்வளவு சில பேர் பத்தியா இமயம் சரிந்ததுன்னு போஸ்ட் அடிப்பான். இயற்கை எழுதினார், கரெக்ட். இயற்கையோட போய் இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா மற்ற மொழியில he passed away, அவ்வளவுதான். he passed away.
ஆனா தமிழ் எப்படிப்பட்ட தேவமொழி தெரியுமா? அவர் என்ன வானாருன்னு முதற்கொண்டு சொல்லுது. அவர் இறந்து விட்டாருன்னு மட்டும் முடிக்கல, இயற்கையோட போய் சேர்ந்துட்டாருப்பா. அடுத்த வார்த்தை காலமானார். he become time. காலமானார். அது என்ன எவ்வளவு அழகான வார்த்தை தெரியுமா? அது என்ன காலமானார்? நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறம் மட்டும் காலமாகல. இன்னைக்கு என்ன தேதி? 22 செப்டம்பர் 2025 கரெக்டா மணி 3:18. இந்த 3:19 ஆயிடுச்சுன்னா இந்த 3:18 உங்களால திரும்ப பெறவே முடியாது. இப்போது நாம் அத்தனை பேருமே காலமாய் கொண்டுதான் இருக்கிறோம். 22 செப்டம்பர் 2025 3:18 என்ற காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். 3:19 என்று மாறிவிட்டால் இந்த காலத்தை வாங்க முடியாது. இது கொஞ்சம் ஆழமான விஷயம், நல்லா புரிஞ்சுக்க. காலமாவது வேறு, காலாவதியாவது வேறு. காலமாவது வேறு, காலாவதியாவது வேறு. யார் ஒருவன் தான் வாழும் காலத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்துகிறானோ அவன் காலமாகிறான். காலத்தை எவன் விரயம் செய்கிறானோ அவன் காலாவதி ஆகிறான். இப்ப எங்க தாத்தா வாழ்ந்த காலத்துல தான் தந்தை பெரியார் அவர்கள் வாழ்ந்தாங்க. தாத்தா வாழ்ந்த காலத்துல தான் காஞ்சி மகா முனி பெரியவர் வாழ்ந்தார். எங்க தாத்தா வாழ்ந்த காலத்துல தான் காமராஜர் வாழ்ந்தார். இன்னைக்கு காமராஜர் பாடமா இருக்கார், காஞ்சி பெரியவர் பாடமா இருக்கார், எங்க தாத்தா வீட்டுல படமா இருக்கார். நாம் இந்த காலத்திற்கு படமாக இருக்க போகிறோமா, பாடமாக இருக்க போகிறோமா என்பது நாம் இந்த காலத்தை எப்படி சரியான முறையில் பயன்படுத்துகிறோம்ன்றதுல இருக்கு. இன்னைக்கு என்ன பண்றோம்? நமக்கு இருக்கிற டயத்தை பூரா பேஸ்புக்கையும் ரீல்ஸையும் போட்டு சொல்லி பண்ணிட்டே இருக்கானையா, கூமா புட்டியா ஏங்கன்றான், அவ்வளவுதான். அது ஜி தமிழ்ல வேற வந்துட்டாரு அவரு. கரெக்டா? கூமாப்பட்டிக்கு வாங்கன்னு கூலி, அதை நம்ம உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோமே. ஒருத்தன் தர்பூசணியை தின்னுட்டு சார் இப்படி அவனுக்கு இவங்க பேர் வைக்கிறாங்க வாட்டர் மெலன் ஸ்டாரா. There is a difference between popularity and celebrity. நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க, பாப்புலாரிட்டி அண்ட் செலிபிரிட்டி. யார் தெரியுமா பாப்புலர்? இப்படி கோமாளிகள் வந்துட்டு போறாங்கல்ல, இவங்க பாப்புலர், பிரபலம். ஆனா யார் தெரியுமா கொண்டாடத்தக்கவங்க? யாராவது ஒரு குடியரசுத் தலைவர் பேர் சொல்லுங்க. ஏபிஜே சார். எத்தனை குடியரசுத் தலைவர் வந்தாங்க, ஆனா ஏபிஜே சார்னு சொல்றோமே, அவர் கொண்டாடத்தக்கவர். he is a celebrity. அவர் கொண்டாடத்தக்கவர். இப்ப மோனிகான்னு ஒரு பாட்டு வந்திருக்குல்ல, கரெக்டா? அதுக்கு ஒருத்தர் ரீல்ஸ் போட்டானா நம்மளால அதை உட்காந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கானே, மோனிகா அப்படின்னு டான்ஸ் ஆடி அதை போட்டுக்கிட்டு, போடலைன்னா தெய்வ குத்தமாயிருன்றான். என்னங்க பிரதர் நீங்க தமிழ்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க, மோனிகாக்கு 2 ஸ்டெப் போடுங்க பிரதர்ன்றான். இந்த மோனிகா என்ன படம்? கூலி. கூலியா? திருக்குறள் 5வது அதிகாரம் என்ன? ஐயோ இது தெரிஞ்சிருந்தா நான் சொல்லி. கூலி. கூலி பொறுத்தவரை டைரக்டர் யாரு? லோகேஷ் கனகராஜா. SLV3 ஒரு ராக்கெட் விட்டாங்க தெரியுமா? அதோட டைரக்டர் யாரு? அது லோகேஷ் கனகராஜ் இல்லைன்றது மட்டும் நமக்கு தெரியும். அதோட டைரக்டர் யாருன்னு இப்ப சொல்லிட்டு போறேன் பாரு, நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்க. சிலரை நாம் தெரிந்து வைத்திருப்பதால் நம்மிடமிருந்து அவர்கள் சம்பாதிப்பார்கள். சிலரை நாம் தெரிந்து வைத்திருப்பதால் அவர்களிடமிருந்து நாம் சம்பாதிக்கலாம். நீங்க லோகேஷ் கனகராஜ் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தா லோகேஷ் கனகராஜ் உங்ககிட்ட இருந்து சம்பாதிச்சுட்டு போயிடுவாரு. SLV3 டைரக்டர் சதீஷ் தவான்றதை நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருந்தா அவங்க கிட்ட இருந்து நீங்க சம்பாதிக்கலாம். காலத்தில் கவனமாய் இருங்கள், உங்களுடைய கவனத்தில் கவனமாக இருங்கள். யாரை தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதில் கவனமாக இருங்கள். இந்த 4 வருடத்தில் உங்களுடைய கவனத்தில் கவனமாக இருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதை தமிழ் கத்துக் கொடுக்குது. சங்க இலக்கியம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த சங்க இலக்கியத்துடைய முதல் நூல் எதுனா திருமுருகாற்றுப்படைன்னு ஒரு நூல். சரியா? இந்த கதை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதை, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கதை. நக்கீரர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எதுல படிச்சோம், எதுல பார்த்திருக்கோம்? திருவிளையாடல வருவார்ல, நக்கீரா கண்ணை திறனா அப்படி தரப்பு வரல, நக்கீரர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நெற்றிக்கண்ணை திறப்பினும் அப்படிலாம் சொன்னார்ல, அந்த நக்கீரர் தான் திருமுருகாற்றுப்படை எழுதினார். திருமுருகாற்றுப்படை அவர் என்ன பண்ணாரா, இந்த பேர் நல்லா கேட்டுக்காரு கதைய. இந்த பக்கம் சிவ பூஜை பண்ணிட்டு இருக்காரு, கையில சிவனை வச்சு இப்படி பூஜை பண்ணிட்டு இருக்காரு. பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு மரத்திலிருந்து ஒரு இலை உழுது. ஓகேவா? இலை உழுது. இந்த இலையில பாதி தண்ணியில விழுந்துருது, மிச்ச பாதி தரையில இருக்கு. இந்த தண்ணியில விழுந்த இலை இருக்குல்ல, பாதி இலை,
அது சிகப்பா மாறுது. இந்த பக்கம் தரையில் இருக்குல்ல அது மஞ்சளா மாறுது. இந்த சிகப்பா மாறின இலை மீனா மாறுது. மஞ்சளா மாறுச்சுல அது குருவியா மாறுது. இந்த குருவி என்ன பண்ணுது? மீனை பிடிச்சி இழுக்குது. இந்த மீன் என்ன பண்ணுது? குருவியை பிடிச்சி இழுக்குது. மீன் குருவியை இழுத்தா என்ன ஆகும்? தண்ணிக்குள்ள போய் குருவி செத்து போயிடும். குருவி மீனை பிடிச்சி இழுத்தா என்ன ஆகும்? வெளியே வந்து மீன் செத்து போயிடும். இது எப்படின்னா இப்படி மாறும்னு கேட்கப்படாது. இது கதை. கதை அப்படிதான் இருக்கும். இப்போ இது ரெண்டும் சண்டை போடுதா? குருவியும் மீனும் சண்டை போடுதா? நம்மால நக்கீரர் என்ன பண்ணாரு? தான் வேலையை விட்டுட்டு இந்த ரெண்டுல எதிரா ஜெயிக்குதுன்னு வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பிச்சார். ஒரு பூதம் வந்து அவரை தூக்கிட்டு போயிடுச்சு. இப்ப நம்ம இதைத்தான் பண்றோம். என்ன தெரியுமா பண்றோம்? படிக்க வேலையை விட்டுட்டு இந்த மியூசிக் டைரக்டர் அவர் ஒய்ஃபை டைவர்ஸ் பண்ணிட்டாராமே. இந்த ஹீரோ அவர் ஒய்ஃபை டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு யாரோ பாடகியோட வெளியெல்லாம் போறாராமே. இது நமக்கு தேவை? ரொம்ப கரெக்டா? இது நமக்கு தேவையான்னு கேட்கிறேன் நான். இதுதான் இந்த குருவியும் மீனும் சண்டை போடுறது. நம்ம வேலையை விட்டு படிக்கிற வேலையை விட்டுவிட்டு இது என்னடா ஆகுதுன்னு பார்த்தோமா, ஒரு பூதம் வந்து அவரை தூக்கிட்டு போச்சான். அந்த பூதம் வேற யாரும் இல்லை, ஃபேஸ்புக்கு இன்ஸ்டாகிராம் தான் அந்த பூதம். இந்த பூதம் தூக்கிட்டு போய் ஒரு குகையில அடக்கிது. அந்த குகையில ஏற்கனவே 999 முனிவர்கள் இருந்திருக்காங்க. அந்த குகையில 999 முனிவர்கள். இவர் போன உடனே கேட்டாங்க அந்த முனிவர்கள்லாம், பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தியா? சிவ பூஜை பண்ணியா? ஆமா. இலை விழுந்துச்சா? ஆமா. குருவி வந்துச்சா? ஆமா. மீன் வந்துச்சா? ஆமா. வேலையை விட்டுட்டு வேடிக்கை பார்த்தியா? ஆமா. பூதம் வந்து தூக்கிட்டு வந்துச்சா? ஆமா. வெல்கம் டு த குகை. நாங்களும் இப்படிதான் வந்த வேலையை விட்டுட்டு வேடிக்கை பார்த்தோம். நாங்களும் இந்த குகைக்கு வந்தோம். இந்த குகை வேற எதுவும் இல்லை. இந்த இருக்கு பத்தியா கொல்லிக்கட்டை, இதுதான் அந்த குகை. இதுதான் அந்த குகை. என்ன பண்றோம்? நம்ம வேலை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இதுக்குள்ள போய் உட்காந்துருக்கோம்ல, படிக்கிற வேலையை விட்டுட்டு இதை உட்காந்து ஸ்வைப் பண்ணிட்டே இருக்கோம் பாரு வாழ்க்கை முழுக்க. இந்த ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம்ன்ற பூதம் வந்து நம்மளை தூக்கிட்டு வந்து இந்த குகையில அடைச்சிருது. இந்த குகையில அடைச்சிருது. இப்ப திருமுருகாற்றுப்படைன்ற ஒரு நூலை நக்கீரர் எழுதுறாரு. வேல் வந்து அத்தனை பேரையும் காப்பாற்றின்னு தமிழ்ல ஒரு வரலாறு வருது. வேல் வந்து காப்பாத்துச்சான். இந்த வேல்னா என்ன தெரியுமா? இதை நீங்க அப்படியே ஆன்மீகமா எடுத்துக்கப்படாது, அப்படியே ஒரு கதையா மட்டும் எடுத்துக்கூடாது, ரெப்ரசன்டேஷனா பார்க்கணும். எப்படின்னா வேல் என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? வேலினுடைய தாற்பயம் என்ன தெரியுமா? வேல் கூர்மையா இருக்குமா, அகலமா இருக்குமா, ஆழமா இருக்குமா? என்னப்பான்னா நம்மளுடைய அறிவு கூர்மையா இருக்கணும், அகலமா இருக்கணும், ஆழமா இருக்கணும். ஷார்ப்பர், வைடர், டீப்பர். இந்த 3 விஷயத்தோடு நமக்கு அறிவு இருந்ததுன்னா இந்த குகையிலிருந்து இந்த பூதத்திடமிருந்து நாம் தப்பித்து விடலாம் என்று தமிழின் திருமுருகாற்றுப்படை நமக்கு கத்துக் கொடுக்குது. பழுத்தமுது தமிழ் பலகை இருக்கும் ஒரு கவிப்புலவன் இசைக்குறுகி வரைக்குகையை இடித்து வழிகாணும்னு வருது. இப்ப நம்மளுடைய அறிவு இருந்துச்சுன்னா நாம உட்காந்து இந்த டைரக்டர் இங்க போனாராமே, இந்த நடிகர் இதை பண்ணாராமே உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்போமா? பார்ப்போமா மாட்டோமா? அறிவு சொல்லுமா வேணாமா? டே நாளைக்கு செமஸ்டர்ரா, அதை படிடான்னு சொல்லுமா சொல்லாதா? சொல்லுமா? அறிவு கொண்டு சிந்தியுங்கள். நமக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் வரலையா, ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் நமக்கு வராமல் இருக்கும்ல, அந்த சப்ஜெக்டை பார்த்தாலே நமக்கு தலை சுத்தும்ல. என்ன சப்ஜெக்ட்? என்னன்னா மேக்ஸா? வராதா? என் இனமையா நீ? என் இனம். என்னோட மேக்ஸ் டீச்சர்ல என்ன தெரியுமா என்னை பார்த்தாலே பண்ணுவாங்க, இப்படி வாய் அப்படி பிதுக்கும். என்ன அர்த்தம்னா உருப்படவே மாட்டேன்னு அர்த்தம். எங்க அப்பாலாம் வரும்போது சொல்லுவாங்க, உங்க பையன் பேசுற அளவுக்கு படிக்க மாட்டாங்க, 40 தாண்ட மாட்டாங்கன்னுவாங்க. அந்த டீச்சர் எப்படி தெரியுமா நான் பழிவாங்கினேன்? சப்ஜெக்ட் வரலையா, இன்னைக்கு ஒரு ஃபார்முலா கற்றுக் கொடுத்துருப்பேன், சில சப்ஜெக்ட் வராது. எல்லாராலையும் ஒரு விஷயம் பண்ண முடிஞ்சா அதை நம்மளாலையும் பண்ண முடியணும். எல்லாராலையும் ஒரு விஷயம் பண்ண முடியலன்னா அது நம்மளால பண்ண முடியுன்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் நமக்கு வரணும். அவதார் படம் பார்த்திருக்கீங்களா? அவதார்னு ஒரு படம் வந்துச்சு இல்ல, அதுல ஜாக் சுலின்னு ஒரு ஹீரோ வருவாரா? அந்த ஹீரோ என்ன பண்ணுவாரு? ஒரு டிராகனோட போய் ஒரு பாண்டிங் பண்ணுவார். பார்த்திருக்கீங்களா அந்த சீனு? அந்த டிராகன் என்ன தெரியுமா பண்ணும்? இவர் போய் அந்த டிராகனை செலக்ட் பண்ணணும். அந்த டிராகனை செலக்ட் பண்ணா தான் வானத்துல பறக்க முடியும். இந்த படம் பார்த்திருக்கியா? இந்த டிராகன் என்ன பண்ணும்? அவனை கொல்ல வரும், அவனோட சண்டை போடும். இந்த டிராகனோட சண்டை போட்டா அவனை கீழே தள்ளி விடும். எல்லா போராட்டத்துக்கு மேல ஏறி நிற்பான். இப்ப என்ன தெரியுமா பண்ணுவான்? அந்த டிராகனோட கண்ணை பார்ப்பான், டிராகனை புரிஞ்சுக்க பார்ப்பான். ஒரு கட்டத்தில் அந்த டிராகன் அசந்திருக்கிற நேரத்தில் டிராகன் மேல ஏறி நின்று ஜைலு அப்படின்னு ஒரு பாண்டு போடுவாங்க. இந்த கூந்தலையும் அந்த கூந்தலையும் சேர்த்து ஜைலுன்னு ஒரு பாண்டு போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்?
வானத்தில் பறக்க தொடங்குவான். அந்த டிராகனோட வானத்தில் இந்த சப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல, அதுதான் டிராகன். அதுதான் டிராகன். சப்ஜெக்ட் நமக்கு கை வரவே வராது. உடனே நம்ம அதை விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது. அதோட போராடணும். அதை கண்ணை பார்த்தா பார்த்தீங்களா, இந்த சப்ஜெக்டை புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யணும். ஒரு கட்டத்தில் சப்ஜெக்ட் கை வந்துருமியா. என்ன மேக்ஸ், தமிழ் எவ்வளோ பெரிய டிராகன் தெரியுமா? உலகத்திலேயே பெரிய டிராகன் எது? தமிழ் தான். மேக்ஸை விட கெமிஸ்ட்ரியை விட நான் சொல்றேன், உண்மையிலேயே பெரிய டிராகன் தமிழ். வாயில வராது. ஒரு பாட்டெல்லாம் சொல்ற அருணகிரிநாதருடைய திருப்புகள். திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மலை விருத்தன் என துளத்தில் உரை கருத்த மயில் நடத்து குகவேலே பருத்த முளை சிறுத்த இடை கருத்த குழல் வெளுத்த நகை சிவத்த இதழ் மரச்சிறுமி விழிக்கு நிகராகும் பனைக்கமுக படக்கரட மதத்தவள கசக்கடவுள் பதத்தினை களத்து முளை தெரிக்க வரமாகும் பழுத்த முது தமிழ் பலகை இருக்கும் ஒரு கவிப்புலவன் இசைக்குறுகி வரைக்குகையை இடித்து வழிகாணும் சுரர்க்கும் முனிவர்க்கும் மகுபதிக்கும் விதி தனக்கும் அரர் தனக்கும் குறும் இடுக்கன் வினைசாரும் சுடற்பருதி ஒளிப்ப நில ஒழுக்கும் மதி ஒளிப்பலை அடக்குந்தளல் ஒளிப்ப ஒளி ஒளிப்பரப்பை வீசும் துதிக்கும் அடியார்க்கு கெடுதல் ஒருவரிடம் நினைக்கின் அவர் குலத்தை முதல் அறக்கலையும் எனக்கோர் துணையாகும் சுழற்கரிய திருப்புகளை உரைத்தவரை அடுத்த பகை அறுத்தறிய உருக்கியலும் அறத்தை நிலைகாணும் தருக்கி நமன் முறுக்கிவரின் எருக்குமதி தரிக்கு முடி படைத்த விரல் படைத்த இறைகளுக்கு நிகராகும் களத்தில் உள்ள கணபதிகள் கலிப்பில் உள்ள மலர்க்கமல கரத்து முனை விதிர்க்க வளைவு காணும் தனித்து வழி நடக்க எனக்கு இடத்தும் ஒரு வளத்தும் இரு புறத்தும் அருகி எடுத்து இரவு பகல் துணையாகும் சலித்து வளர் அரக்கருடல் கொளுத்து வளர் பெருத்த குடல் சிவத்த தொடை சிகையில் விருப்பமோடு சோடும் திரைகடலை உடைத்து நிறைவுணர் கடிது குடித்து உடையும் உடைப்படைத்து உதிரம் நிறைந்து விளையாடும் திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மலை விருத்தன் என துளத்தில் உரை கருத்தமையில் நடத்து குகவேலே அருணகிரிநாதரோட பாட்டு இருக்கு. பல்லு தெரிச்சிரும். டிராகனுக்கெல்லாம் பெரிய டிராகன் தமிழ். இத படிக்கிறதுக்கு 31 நாள் ஆச்சு எனக்கு. எடுத்தோனே வரல. நானா இந்த பாடலா இப்படிதான் பார்ப்போம். நானா இந்த பாடலா இந்த டிராகன் கை வந்துச்சா, தமிழ் மேல ஏறி உட்கார்ந்தேனா, இந்த தமிழ் என்ன தெரியுமா பண்ணுச்சு, இந்த வானத்தை எல்லாம் சுத்தி காமிச்சிச்சு. 11 நாடுகளுக்கு இந்த தமிழ் மீது ஏறி அமர்ந்து 11 நாடுகளுக்கு பயணப்பட்டேன். தொடர்ந்து பயணப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறேன். இப்படியான நட்சத்திரங்களை எல்லாம் இந்த டிராகன் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறது. இப்படி வானத்தில் இத்தனை நட்சத்திரங்களை எனக்கு அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு. இந்த சப்ஜெக்ட் ஒரு டிராகன். இதைத்தான் தமிழ் கத்துக் கொடுக்குது. நம்ம போகுதுன்னு விட்டக்கூடாது இல்லையா? இப்ப இந்த கல்லூரியினுடைய பேரே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான பேர், மணக்குள விநாயகர் கல்லூரின்னு. இந்த விநாயகன்ற வார்த்தை தமிழ்ல ஒரு எவ்வளவு அழகான வார்த்தை தெரியுமா? விநாயகர் தான் தமிழ் வார்த்தை. என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? நாயகன்னா ஹீரோ. நாயகன்னா ஹீரோ. நீங்க எந்த எழுத்துக்கு முன்னாடி வி போட்டீங்கன்னா தமிழ்ல, எதுக்கு முன்னாடி வீண் போட்டீங்கன்னா இதுக்கு மேல பெரிய விஷயம் கிடையாதுன்னு அர்த்தம். பூதினா செல்வம், விபூதினா இதுக்கு மேல பெரிய செல்வம் கிடையாதுப்பான்னு அர்த்தம். இப்படி சொன்னா புரியும். ஜெயம்னா வெற்றி, ஜெய்னா வெற்றி, விஜய்னா நான் சொன்னது நடிகர் விஜய். விஜய் இங்க விஜய் ஃபேன்ஸ் நிறையவா இருக்கட்டும். அந்த மாதிரி நாயகன்னா ஹீரோ, நாயகன்னா ஹீரோவா. விநாயகன்னா என்ன தெரியுமா? இவருக்கு மேல் வேறு ஒரு ஹீரோ கிடையாதுப்பா அப்படின்னு அர்த்தம். விநாயகன்னா இவருக்கு மேல இன்னொரு ஹீரோ கிடையாது. இங்க பாண்டிச்சேரியில மணக்குள விநாயகர் இருக்காரா? எங்க ஊர் மதுரையில முக்குருணி விநாயகர் இருப்பாரு, மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில்ல. நீங்க அந்த முக்குருணி விநாயகர் பாத்தீங்கன்னா ஜைஜாண்டிக்ல ஒரு யானை உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். புதுசா ஒரு யானை பாத்துருக்கீங்களா சார்? ஒரு யானை உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நான் எங்க கோயிலுக்கு சின்ன பிள்ளையா இருக்கிறப்ப போறேன், அந்த முக்குரு விநாயகரை பாக்குறேன். எல்லாரும் கையை எடுத்துட்டு எனக்கு இதை கொடு அதை கொடு இதை கொடு அதை கொடுன்னு விநாயகர் முன்னாடி கையை வந்து நின்றுட்டு இருக்காங்க. மக்கள்லாம் விநாயகர் முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்காங்க. இந்த பக்கம் பாக்குறேன் ஒரு கோயில் யானை, ஒரு கோயில் யானை அது மக்கள்கிட்ட கையை நின்றுட்டு இருக்கு. எனக்கு இதை கொடு அதை கொடு அதை, ரெண்டு யானை தானே நான் பாக்குறேன். இந்த யானை கிட்ட மக்கள் கையேந்திட்டு நிக்கிறாங்க, இன்னொரு யானை மக்கள்கிட்ட கையேந்தி. இந்த ரெண்டு யானைக்கு என்னப்பா டிஃபரன்ஸ்? ஏன் ஒண்ணுகிட்ட மக்கள் நிக்கிறாங்க, இன்னொன்னு மக்கள் கிட்ட நிக்குது? இது ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தா, இந்த விநாயகர் என்கிற அந்த யானை வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய பரம்பொருள் என்ன தெரியுமா பண்ணிருக்காரு? கையில ஒரு கையில ஏடு வச்சிருக்காரு, இன்னொரு கையில அங்குசம் வச்சிருக்காரு. என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? என்னுடைய பலம் படிப்பு, அறிவு. பலம் படிப்பு, பலவீனம் மதம் பிடிக்கிறது. யானைக்கு பலம் பலவீனம் மதம் பிடிக்கிறது. அதை சரி செய்யக்கூடிய ஆயுதம் அங்குசம்.
என்னுடைய பலம் அறிவு, என்னுடைய பலவீனம் மதம் பிடித்தல். அதை சரி செய்யக்கூடிய ஆயுதத்தை நான் கையிலேயே வைத்திருக்கிறேன். எவன் ஒருவன் தன் பலமும் அறிந்து பலவீனமும் அறிந்து அதை சரி செய்யக்கூடிய ஆயுதத்தை தன் கையிலேயே வைத்திருக்கிறானோ அவன் நாயகனுக்கெல்லாம் நாயகனான விநாயகனாக அமர்ந்திருப்பான். தன் பலமும் பலவீனமும் தெரியாதவன் சாதாரண மிருகமாக அடுத்தவர்களிடம் கையேந்தி கொண்டிருப்பான்றத இந்த 2 யானை காட்டுது. கரெக்டா? இதைத்தான் ஆங்கிலத்தில் இப்ப ஸ்வாட் அனாலிசிஸ்ன்றாங்க. இங்க வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் கிளாஸஸ் எடுப்பாங்கல்ல, அப்ப மேனேஜ்மெண்ட் கிளாஸ்ல சொல்லுவாங்க ஸ்வாட் அனாலிசிஸ், ஸ்ட்ரென்த், வீக்னஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், த்ரெட்ஸ். ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ், உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்தும் வீக்னஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கங்க பான்றாங்க. தெரியுமா நமக்கு நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? நான் என்னோட ஸ்ட்ரென்த் இதெல்லாம் சார். எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க? என்னடா ஒரு கையை கூட காணோம். கூலி பட டைரக்டர் லோகேஷ் கடகராஜ். உங்களோட பலம் என்ன பலவீனம் என்னன்னா ஒன்றும் வரமாட்டேங்குது. கரெக்டா? வராது. இன்னைக்கு யார்ட்டையும் சொல்ல வேணாம். வீட்டில் போய் ஒரு நோட் எடுங்க. சரியா? இன்னைக்கு தான் எக்ஸசைஸ், உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் இதுதான். வீட்டில் போய் ஒரு நோட் எடுக்கணும். ஒரு பக்கம் கோடு போடு, இந்த பக்கம் பலம் எழுது, இந்த பக்கம் பலவீனம். சரியா? பலம்னு யோசிச்சு பாரு, என்ன தோணும்? தோணாது. ஐயோ நமக்கு, நீங்க மணக்குளம் விநாயகர் கல்லூரி போன்ற ஒரு கல்லூரியில் படிப்பதே உங்களுக்கான பெரிய பலம் தான். இதுவே ஒரு பெரிய பலம். ரெண்டாவது, உங்களை இங்க படிக்க வைக்கணும்னு உங்களுடைய பெற்றோர்கள் அனுப்பியிருக்காங்க பாருங்க. இப்படி கஷ்டப்பட்டாவது என் பிள்ளை ஜெயிச்சிருன்னு நினைச்ச பெற்றோர்கள் கிடைத்தது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பலம். இதெல்லாம் எழுதுங்க. பலவீனம் எத்தனை வரும்? நல்லா தூங்குவேன். கரெக்டா? ஃபேஸ்புக்கா உட்காந்து பார்ப்பேன், போட்டோவா போடுவேன், யாராவது கமெண்ட் போட்டா அவங்களோட வச்சு சண்டை போடுவேன். வாட்ஸ்அப்ல ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறாங்கய்யா சார். ஸ்டேட்டஸ் வச்சுட்டு சார் ஃபோன் அடிக்கிறான். நீ ஸ்டேட்டஸை பார்த்துட்டு எனக்கு எதுவுமே சொல்லலை அப்படின்றான். காலையில் குட் மார்னிங்னு ஒரு பூவை போட்டு 8 மணிக்கு பூவை போட்டு குட் மார்னிங்னு அனுப்புகிறான். நம்ம அதை பார்த்துட்டு கடந்து போயிட்டோம்னா ஃபோன் அடிக்கிறான். 2 பூட்டிக்கு காட்டுது, எதுவுமே சொல்லலைன்றான். இவனுக்கு சொல்றதுக்கு எனக்கு நேரம் இருக்கு. என்ன இதெல்லாம் பலவீனம் எழுதுனா முதல் நாள் எத்தனை வரும்? 40 பலவீனம் வரும். வருமா? பலம் எத்தனை இருக்கும்? 2 3 4 வச்சுக்கோமா. 4 பிக்ஸ். காய்கறி கடைக்கார மாதிரி ஆகிட்டீங்களா கடைசியில்? ஒரு 4 வச்சுக்கோமா. முதல் நாள் 4 இருக்கும், பலவீனம் 40 இருக்குமா. இன்னிலேருந்து எழுத ஆரம்பித. ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் ஃப்ரெஷர்ஸ் டேல இன்னிலேருந்து எழுதுங்க இதை. சரியா? நீங்க 4 வருடம் கடந்து வரும்போது அந்த பலவீனம் 40லிருந்து 10ஆக குறைந்து இந்த பலம் 4லிருந்து 400ஆக மாறி இருந்தால் நீ வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறாய். இந்த கல்லூரியை சரியாக பயன்படுத்தியிருக்கிறாய் அர்த்தம். சரி, பயன்படுத்திருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். இன்னிலிருந்து அதை தொடங்க. இதை தமிழ் கற்றுக் கொடுக்குது. எப்படி தெரியுமா? குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க குழல். குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி. கரெக்டா? பெர்சன்டேஜ் பாருங்கய்யா. உங்களுடைய குணம் என்ன, உங்களுடைய குற்றம் என்ன, அதனுடைய பெர்சன்டேஜ் என்ன. இப்ப நீங்க ஜெயிச்சிருவீங்க கண்டிப்பான முறையில். இங்க இருக்கக்கூடிய இறைவனுடைய ஆசீர்வாதத்தில் இங்க வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை மாணவர்களும் ஒரு பெரிய ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல கண்டிப்பான முறையில் பிளேஸ் ஆகணும். அதற்கு ஆசிரியர் பெருமக்கள் மிகப்பெரிய ஒரு உதவி தரணும். சரி, பிளேஸ் ஆயிட்டோம். சம்பாதிப்போமா? தமிழ் என்ன தெரியுமா கற்றுக் கொடுக்குது, அதையும் சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடுறேன். சம்பாதிக்கிறோம்ல, எப்படியா சம்பாதிக்கிறோம்னு கேட்டாங்க. அறம் ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறன் அறிந்து தீதின்றி வந்த பொருள்ன்றாங்க. சம்பாதிக்கிறது எப்படி இருக்கணுமா? தீது இல்லாம வரணும். நல்ல நம்ம திறமையின் மூலமாக தீது இல்லாம வரணும். வெறும் பொருள் மட்டும் வாழ்க்கை கிடையாது, சம்பாதிக்கிறது மட்டும் வாழ்க்கை கிடையாது. பொருள் அல்லவரை பொருள் என்று செய்யும் பொருள் அல்லது இல்லை பொருள்னு தமிழ் கற்றுக் கொடுத்துட்டு போகுது. வெறும் சம்பாதிக்கிறது மட்டும் வாழ்க்கை கிடையாது. அதன் மூலமாக இந்த சமூகத்துக்கு என்ன செய்ய போறீங்கன்றதுதான் வாழ்க்கை. புதுக்கோட்டையில் உங்களை மாதிரி பாக்கியலட்சுமின்னு ஒரு பொண்ணு. அந்த பொண்ணு கொரோனா டயத்தில் அவங்க வீடு ரொம்ப ஏழ்மையான ஒரு வீடு. கொரோனா டயத்தில் அவங்க என்ன பண்றாங்க, யாரோ ஒருத்தர் கொடுத்த போன்ல ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டே வர்றாங்க. அந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் போக மிச்ச நேரத்தில் என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த குவிஸ் காம்படிஷன்லாம் நடத்துவாங்கல்ல, நிறைய குவிஸ், அதெல்லாம் ஆன்லைன் குவிஸ் காம்படிஷன் எல்லாம் அட்டன் பண்றாங்க. இதுல நாசா நடத்தின குவிஸ் காம்படிஷன்ல முதல் பரிசு நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த புதுக்கோட்டை பாக்கியலட்சுமி பெறாங்க, நாசா நடத்தின போட்டியில. இப்ப நாசா என்ன சொல்லுதுன்னா, நீங்க அமெரிக்கா வர்ற வரைக்கும் உங்களுடைய செலவு,
நீங்கள் அமெரிக்காவுக்கு வர்றது உங்களுடைய செலவு, நீங்கள் வந்து இறங்கினதுக்கப்புறம் நாசாலேருந்து திரும்பி போகிறது இதெல்லாம் எங்களுடைய செலவு, வந்துட்டு போகக்கூடிய டிக்கெட் காசு உங்கள்கிட்ட. இப்போ புதுக்கோட்டை பாக்கியலட்சுமிட்டு அந்த காசு கிடையாது. அந்த பொண்ணு ஒரு 12வது படிக்கிற பொண்ணு, வீடு ரொம்ப ஏழ்மை, அமெரிக்காவுக்கு போகிறதுக்கு காசு இல்லை. அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த சர்டிஃபிகேட் ஜெயிச்ச அந்த குவிஸ் காம்படிஷன் சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் ஃபேஸ்புக்லையும் இன்ஸ்டாகிராம்லையும் போடுறாங்க. நண்பர்களின் உதவி கொண்டு அவங்களுக்கு அந்த காசு கிடச்சிருச்சு, போயிட்டு வரதுக்கான காசு கிடச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் கிராமோதயான ஒரு அமைப்பு வராங்க, நாங்கள் ஸ்பான்சர் பண்ணுறோம், நீங்கள் போயிட்டு வரதுக்கு நாங்கள் ஸ்பான்சர் பண்ணுறோம், எவ்வளவோ நாங்கள் ஸ்பான்சர் பண்ணுறோம். இப்போ நம்மளாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம், இவன் கொடுத்ததை இந்த பேக்கெட்டில் வச்சுக்கோ, அவன் கொடுக்குறத இந்த பேக்கெட், இதானே நம்ம பண்ணுவோம். பாக்கியலட்சுமி என்ன பண்ணுறாங்க, எனக்கு ஆல்ரெடி காசு கிடச்சிருச்சுங்க. இப்போ கிராமோதய அமைப்பு சொல்கிறாங்க, நாங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு செஞ்சு தரணும்னு ஆசைப்பட்றோம், ஏதாவது செய்யணும், என்ன பண்ணலாம். பாக்கியலட்சுமி கேட்குறாங்க, நாங்கள் ரொம்ப பின்தங்கிய கிராமம், எங்கள் கிராமத்தில் கழிவறையே கிடையாது, கழிவறை கிடையாது, பெண்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம், எங்கள் கிராமத்துக்கு உங்களால் கழிவறை கட்டித்தர முடியுமான்னு கேட்குறாங்க. இந்த பாக்கியலட்சுமி 12ஆம் வகுப்பு படித்த அந்த பாக்கியலட்சுமியின் வேண்டுகோளுக்கு நாங்கள் அந்த கிராமத்தில் 26 கழிவறைகள் கட்டி கொடுக்கப்பட்டுச்சு. அந்த கிராமோதய அமைப்பின் மூலமாக, தன்னுடைய திறமையின் மூலமாக தன்னுடைய கிராமத்தையே மேம்படுத்திய ஒரு பெண்ணாக அந்த பாக்கியலட்சுமி வந்தாங்க. இன்னைக்கு மகாராஷ்டிராவில் இருக்கக்கூடிய 7ஆம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள், தமிழ் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் என்று நம் தமிழ்நாட்டினுடைய தமிழச்சியான புதுக்கோட்டை பாக்கியலட்சுமியை பற்றி அவர்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நம் தமிழச்சி ஒரு பாடமாக இருக்காங்க. நம்ம கிடைத்த பொருளை நீங்க சம்பாதிப்பீங்கல்ல, இதை சமூகத்திற்கான ஒரு பொருளாக கொண்டு போகணும்ன்றார் வள்ளுவர். அறம் ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறனறிந்து தீதின்றி வந்த பொருள். அதெல்லாம் சரி சாமி, சம்பாதிச்சிட்டோம், எங்க போய் சேர்த்து வைக்கிறதுன்னு கேட்டாங்க. எங்க போய் சேர்த்து வைக்கிறதுன்னு வள்ளுவர் அற்புதமா சொன்னார். எங்கடா போய் சேர்த்து வைக்கிறதுன்னாங்க. பசிச்சவன் வயிற்றுல வச்சிருப்பான். அற்புதமா சொல்றாங்க. போய் பேங்க்ல போடுவோமா, நிலத்துல போடுவோமா, பசிச்சவனுக்கு உணவு கொடுப்பார். அற்றார் அலிபசி தீர்த்தார் அத்தொருவருக்கு பெற்றார் பொருள் வைப்புலின்னு. நான் கோயம்புத்தூருக்கு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போயிருந்தேன், ரோட்டரி கிளப்ல. கமலாத்தாள்னு ஒரு பாட்டி, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? 1 ரூபாய்க்கு இட்லி கொடுக்குறாங்க, இன்னைக்கும் கொடுக்குறாங்க. அந்த பாட்டி வந்திருந்தாங்க. நான் அவங்க காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம்லாம் வாங்கினேன், ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. அந்த பாட்டிகிட்ட கேட்டேன், ஏன் பாட்டி எப்படி பாட்டி 1 ரூபாய்க்கு இன்னும் இட்லி கொடுக்குற, எப்படி பாட்டி முடியுதுன்னு. அந்த பாட்டி சொல்றாங்க, அந்த 1 ரூபாயே பாதி பேர் கொடுக்க மாட்டான் பாருனாங்க, அந்த 1 ரூபாயே கொடுக்க மாட்டான் பாரு. அப்புறம் எப்படி பாட்டி, இல்லை கொடுத்தா லாப கணக்கில் எழுதிப்பேன், கொடுக்காட்டி புண்ணிய கணக்கில் எழுதிப்பேன் யாருனாங்க. புண்ணிய கணக்கில் எழுதிப்பேன் யாருனாங்க. இப்போ நம்ம சம்பாதிச்ச பணத்தை எங்கே கொண்டு போய் வைக்கணும் தெரியுமா? பசிச்சவனுடைய வயிற்றுல கொண்டு போய் வச்சிருப்பான்னு நம்ம தமிழ் கற்றுக் கொடுக்குது. எல்லாத்தையும் தாண்டி நீங்கள் லைஃப்பில் ஜெயிக்கிறதுக்கான ஒரு 2-3 ஃபார்முலாவை சொல்லிட்டு போயிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், எக்ஸாம் எழுதுறோமா, இந்த எக்ஸாமில் என்னப்பா நமக்கு தேவைன்னாங்க, கிரியேட்டிவிட்டி. எல்லா பேப்பரையும் விட நம்ம தனியாக தெரியணும்னா ஒரு சின்ன கிரியேட்டிவிட்டி நம்மகிட்ட இருந்துகிட்டே இருக்கணும். இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் பாரு. ராமனும் லக்ஷ்மணனும் விஸ்வாமித்திரன் நடந்து வரார். கம்பராமாயணத்தில் ஒரு காட்சி, ராமனும் லக்ஷ்மணனும் விஸ்வாமித்திரன் நடந்து வராங்க. இந்த சீதை என்ன பண்ணாங்களாம், உப்பரிகை பால்கனியில் பால் விளையாடிட்டு இருக்காங்க, பந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க. இந்த பந்து விளையாடும் போது இவங்க குனிஞ்சு அந்த பந்தை எடுக்கிறாங்க. ராமர் நிமிர்ந்து வர்றாருல்ல, அவர் நிமிர்ந்து வர்றாரு, இவங்க குனிகிறாங்க. 2 பேரினுடைய கண்ணும் ஒரே நேரத்தில் மோதிச்சான். இன்னொரு நலத்தினால் இணையல் நின்றொளி கண்ணோடு கண்ணினை கவ்வி ஒன்றோடு ஒன்று ஓங்கிட உணர்வும் கலந்திட அண்ணலும் நோக்கினால் அவளும் நோக்கினால்னு ஒரு பாடல் இருக்கும். கேட்டிருக்கீங்களா? அத கேட்டது இல்லையா? அண்ணலும் நோக்கினால் அவளும் நோக்கினால். என்னையா இன்னைக்கு என்னையா வைரமுத்து எழுதுறாரு, இன்னைக்கு என்னையா அனுருதா, காது வலிக்குதியா? 10,000 பாடல்களை முத்தாக தந்த ஒரு சத்தான கம்பன கீடு இன்னும் வித்தாகவில்லை என்று பாடு, காலம் என்னும் ஆளியிலும் காற்றுமலை ஊழியிலும் சாகாது கம்பன் அவன் பாட்டு, இது தலைமுறைக்கு எழுதி வைத்த சீட்டுன்னு கண்ணதாசன் ஐயா எழுதி விட்டு போனார். என்ன நினைச்சேன்னா கைதட்டிடு, யோசிக்காத. ஆமா, இதுக்கு இப்ப என்ன சொல்லிட்டாருன்னு கைதட்டலாம்னு யோசிக்கப்படாது. ஒரு சின்ன கிரியேட்டிவிட்டி நம்மளுடைய பேப்பர் ஏதோ ஒரு வகையில் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்கல்ல, செமினார் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவீங்கல்ல, அடுத்தடுத்து செமினார் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவீங்க, நிறைய அசைன்மெண்ட் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவீங்க. எல்லார் மாதிரியும் ஒரே டெம்ப்ளேட்டில் போகாமல் ஒரு தனித்துவமாக, அதுக்குத்தான் லிட்ரேச்சர் படிக்கணும், அதுக்குத்தான் தமிழ் படிக்கணும். ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுடைய கற்பனை வளத்தை உண்டு பண்ணுயா, அது ரொம்ப உண்டு பண்ணும். மகாத்மா காந்தி தமிழ்நாட்டுக்கு வராரு. வந்தவர் கேட்குறாரு, உங்கள் ஊரில் ஒரு ராமாயணம் இருக்காமே,
கம்பராமாயணம் சொல்றாங்களே, உங்க ஊர்ல ஒரு ராமாயணம் இருக்காமே, அதை எனக்கு யாராவது சொல்ல முடியுமான்னு கேட்கிறாரு. இவங்க சொல்றாங்க ரசிகமணி டிகேசின்னு ஒருத்தர் இருக்காருங்க, டிகே சிதம்பரம் ஒருத்தர் இருந்தார், அவர் ரொம்ப அருமையா சொல்லுவாருங்க, அவர்கிட்ட வேணா கேட்கலான்னு. இப்ப காந்தி ஒரு நேஷனல் லீடர், அவர் வந்து கேட்கிறாரு எனக்கு இந்த ராமாயணத்தை சொல்லி கொடுப்பான்றாரு. இந்த சிதம்பரம் டிகேசி சிதம்பரம் அவர்கள் சொல்றாரு முடியாதுன்ட்டு. முடியாதுங்க, என்னால சொல்லித்தர முடியாதுங்க. ஏன் 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 சொல்லித்தர முடியாது? டிகே சிதம்பரத்தினுடைய பதில் என்ன தெரியுமா? அடுத்த ஜென்மம் ஒன்று இருந்தால் அதில் நீங்களும் தமிழனாக பிறந்தால், இறைவன் ஆசீர்வாதத்தோடு நானும் தமிழனாக பிறந்தால், நாம் இருவரும் கம்பராமாயணத்தினுடைய சுவையை சுவைக்க முடியுமே தவிர வேற்று மொழிக்காரர்களால் நிச்சயமான முறையில் கம்பராமாயணத்தை சுவைக்கவே முடியாதுன்னு டிகே சிதம்பரம் கற்றுக் கொடுத்துட்டு போனாராம். எப்படிப்பட்ட மொழி தெரியுமாங்க, எப்படிப்பட்ட மொழி, எப்படியான சிறப்பு நமக்கு கொடுத்துக்கிட்டே போறாங்க சார். காந்தி ஒரு முறை மெரினா பீச்சில் பேசுறாரு. நம்ம ஆளு பாரதி இந்த பேச்சை கேட்கிறாரு. கேட்டு காந்திக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுறாரு. மிஸ்டர் காந்தி, நீங்க உங்க மொழியான குஜராத்தில பேசியிருக்கலாம், அல்லது உங்களுக்கு தமிழும் தெரியும், எங்க மொழியான தமிழ்ல பேசியிருக்கலாம். ஆனா எந்த மொழியை நம்ம நாட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பணும், எந்த மனிதனை நாட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பணும், ஆங்கிலம் வெளியே அனுப்பணும் நினைச்சோமோ அந்த ஆங்கிலத்துல ஏன் பேசுனீங்கன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு எழுதுறாரு. யாருக்கு? காந்திக்கு. இப்ப காந்தி அதுக்கு ரிப்ளை பண்றாரு, பாரதி உங்களுடைய கேள்வி எல்லாம் சரிதான், ஆனா இதை கேட்கறதுக்கு நீ ஏன் ஆங்கிலத்தில் லெட்டர் எழுதுனன்னு கேட்கிறாரு. இதை கேட்கறதுக்கு நீ ஏன் ஆங்கிலம்? இதுக்கு பாரதி திரும்ப ரிப்ளை பண்றாரு, நாங்கள் அடுத்தவர்களை பாராட்டுவதற்குத்தான் எங்கள் தாய்மொழியை பயன்படுத்துவோமே தவிர பிறரை குறை சொல்வதற்காகவும் பிறரை திட்டுவதற்காகவும் எங்கள் தாய்மொழியான தமிழ் மொழியை எப்போதும் பயன்படுத்த மாட்டோம் நாம். பாரதி, நீங்க தமிழ்ல திட்டுனா அழகா இருக்கும் மேடம், அப்படி ஒரு பாட்டு இருக்கு, திட்டுனா அழகா இருக்கும்யா. நிஜமா இந்த உலகத்துல பெண்களுக்கு சொல்லிட்டு போறேன், முதலா ஒரு பொண்ணு, அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. நம்ம ஊர்ல தான் 20 வயசு ஆனால என்ன விசேஷம்ன்றவானே கரெக்டா, வீட்டுக்குன்னு ஒருத்தர் வாழைப்பழத்தை தூக்கிட்டு வருவாரு, அப்புறம் அவங்க பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலான்ட்டு போயிடுவாரு. அந்த 10வது 11வது கடந்து வந்திருப்பீங்கல்ல, உங்களுக்கு தான் தெரியும். இந்த வீட்டுக்கு சொந்தக்காரங்க வந்தாக்க நம்ம பிள்ளைங்க ஏன் தெரியுமா இப்படி பயப்படுதுங்க? வந்தவர் சொல்லார், 10வதா 11வது பயாலஜி எடுக்க சொல்லுங்க, உங்க பையனை இன்ஜினியர் ஆக சொல்லுங்கன்னு ஒருத்தன் சொல்லிட்டு போவான், இன்னொருத்தன் வந்து டாக்டர் ஆக சொல்லுங்கன்னுவான், ஒருத்தன் வக்கீல் ஆங்கன்னுவான். இருந்தாலும் 7ஆம் கிளாஸ் ஃபெயில் ஆயிருப்பாரு. அட்வைஸ் அதே போல இங்க வந்துட்டு பொண்ணுக்கு ஒன்றும் கல்யாணம் பண்ணலான்ட்டு போயிடுவாங்க. ஒரு பொண்ணு, அந்த பொண்ணு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு கல்யாணம் வேணாம், நான் வந்து தமிழ் படிக்க போறேன், தமிழை உலகம் முழுவதும் பரப்ப போகிறேன், நான் உலகம் முழுக்க சுற்ற போகிறேன், எனக்கு கவிதை எழுத பிடிக்கும், உலகத்தை சுற்றி வர பிடிக்கும், எனக்கு திருமணம் வேண்டாம் என்று முதலாக தமிழை தன் கையில் எடுத்த ஒரு தமிழச்சியாக நம்மோடு இருந்தவர் ஔவை என்கிற மிகப்பெரிய ஒரு தமிழச்சி, தமிழினுடைய மூதாதையாக நின்றாங்க. இன்னைக்கே நமக்கு இவ்வளவு காம்படிஷன் இருக்குல்ல, ஔவைய அந்த காலத்துல அவங்க வாழ்ந்த காலத்துல புலவரா ஏத்துக்கவே இல்லை, ஆண்களினுடைய சபையாக இருந்த தருணம். இப்போ ஔவை வராங்க, பாடுறதுக்காக ஔவை வராங்க. நல்லா கேட்டுக்க இந்த பாட்டை, எப்படி கிரியேட்டிவிட்டி இருக்குன்றதுக்காக சொல்றேன், எப்படி ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி வேணும்னு, நம்ம கிரியேட்டிவிட்டி எப்படி ஜெயிக்கும்ன்றதுக்கு சொல்றேன். ஔவை வராங்க, அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு புலவர்கள், எல்லா ஆண்கள் இருக்கக்கூடிய புலவர்கள் பாட்டிலே கேள்வி கேட்பாங்க, கவிதையிலே கேள்வி கேட்பாங்க, இவங்க கவிதையிலே பதில் சொல்லணும். சரியா? இப்ப இந்த புலவர் சொல்றாரு, கேள்வியை கேட்கிறாரு, ஒரு காலடி 4 இலை பந்தலடி அது என்னன்றாரு. டி போட்டு பேசுறாரு வேணும்ட்டு, அவைய கிண்டல் அடிக்கணுன்றதுக்காக. ஒரு காலடி 4 அடி பந்தல் அடி அது என்னன்னாரு. ஒரு கால் இருக்கும், 4 இலை எப்படி இருக்கும், அது பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அவ்வை சொன்னாங்க, 8.25 லட்சணமே, யமனேறும் பரியே, மட்டில் பெரியம்மை வாகனமே, கூரையில்லா வீடே, குலராமன் தூதுவனே, ஆரையடா சொன்னதுன்னாங்க. புரியல? அவ்வை சொன்னாங்க, குலராமன் தூதுவனே அனுமன் குரங்கு இல்லையா, மட்டில் பெரியம்மை வாகனமே என்னவா கழுத, அதாவது ஸ்ரீதேவியினுடைய அக்கா மூதேவி அவங்களுடைய வாகனம் வந்து கழுத, மட்டில் பெரியம்மை வாகனமே, குலராமன் தூதுவனே, கூரையில்லா வீடே, கூரையில்லா வீடுனா குட்டிச்சவரு, ஆரையடா சொன்னது, ஆரைக்கீரை இதைத்தானடா நீ சொன்னது. நான் ஒரு பேச்சிலேயே அவ்வளவு அழகான தமிழ், திட்டுனா கூட அவ்வளவு அழகாக இருக்கும். அதுக்காக 2வது விஷயம், இது கிரியேட்டிவிட்டி. எங்க தெரியுமா நம்ம பசங்க ரொம்ப பயந்து போறோம் அல்லது பின்வாங்குறோம்னா, சின்ன சின்ன தயக்கம்.
கரெக்டா? இதை நம்ம கேட்டால் நம்மளை ஏதாவது தப்பாக நினச்சிருவாங்களோ, இதை நம்ம செஞ்சுட்டோன்னா நம்மளை யாராவது விமர்சனம் பண்ணிடுவாங்களோ, ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு சின்ன தயக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்குல்ல, அதுதான் பெரிய வெற்றியை தடுக்கும். நீங்கள் நல்ல மார்க் வாங்கியிருப்பான், இன்ஜினியரிங் காலேஜில் 80% பாஸ் ஆகிருப்பாங்க, கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் போய் டெல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்னா பேர் மறந்துடுவாங்க. ஐயோ எங்கள் அப்பா அம்மா ஏதோ பேர் வச்சாயிலே அப்படின்னா, ஏதோ பேர் வச்சுட்டாயிலே, பதட்டம். கரெக்டா? இன்னொன்று, இந்த டயத்தில் மட்டும்தான் நீ இங்கிலீஷில் பேசியே பழக முடியும். தமிழ் வந்து தேவ மொழி, நீங்கள் அதெல்லாம் கற்றுக்கணும். ஆனால் ஆங்கிலம்ன்றது ஒரு பிஸ்னஸ் லாங்குவேஜ். அஸ் அன் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக நிறைய உங்களுக்கான கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ரொம்ப ரொம்ப தேவை. இந்த தயக்கம் என்ன தெரியுமா பண்ணுது? பெரிய வெற்றியை தடுத்துட்டு போயிடும். எக்ஸிக்யூஷன் அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பாக இருக்கும் நமக்கு. கரெக்டாக ஒரு பதட்டத்தில் வள்ளுவம் கற்றுக் கொடுக்குது, எண்ணி துணிக கருமம், எண்ணி துணிக கருமம், துணிந்த பின் எண்ணுவது என்பது இழுக்கு. ஒரு செயலை செய்யும் போது அதை துணிஞ்சு செய்யப்பா, துணிஞ்சு செய்ய ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இது சரியா இது தப்பா இதுக்கு விமர்சனம் வருமா, அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு பண்றார். எண்ணி துணிக கருமம், துணிந்த பின் எண்ணுவது என்பது இழுக்கு. ஒரு ராஜா ஒரு போட்டி வைக்கிறார், ஒரு கதவை காமிச்சு இந்த கதவை யாரு திறக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அமைச்சர் பதவின்ட்டார். ஒருத்தன் வந்து பார்த்தான், இந்த கதவுல இந்த லென்த் இந்த பிரெத் இதை உடைக்கிறதுக்கு இந்த சுத்தியல் இருந்தா கரெக்டா இருக்கும், சுத்தியல் எடுக்க போயிட்டான். ரெண்டாவது ஒருத்தன் பார்த்தான், இந்த கதவுக்கு இப்படி ஒரு சாவி தயாரிச்சா கதவை திறந்துடலாம், சாவி எடுக்க போனான். மூணாவது ஒருத்தன் வந்து பார்த்தாயா, கிட்டக்க போனான், கதவை தொட்டான், திறந்துருச்சு. அந்த கதவை பூட்டவே இல்லை. நம்ம என்ன தெரியுமா பண்றோம்? தூரமா நின்று பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோமே தவிர இதை செய்யலாமா வேணாமான்ற தயக்கம் இருக்குல்ல, நம்மளை வளரவே முடியாது. தூரம் நின்று யோசித்தால் குட்டை கூட ஆழம்தான், நேரில் நின்று யோசித்தால் கடலும் உனது தோழன்தான் ஒரு பாட்டில் வரும் தெரியுமா? முன்செல்லடான்னு நினைக்கிறேன் அந்த பாட்டு. நம்ம போய் எனக்கு நடந்த ஒரு அனுபவம் சொல்றேன் பாரு. இத்தனை நேரம் நீ கவனிக்கலாம் பரவாயில்ல, இதை கவனி. மதுரையில் மீனாட்சி அம்மன் கோயில் போயிருக்கியா? என் கூட என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் லண்டன்லேருந்து வந்திருந்தார், ஃபாரின்கார். மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை சுற்றி பார்க்கணுன்னாரு. நாங்கள் அந்த கோயிலெல்லாம் சுற்றி காமிச்சிட்டு எங்கள் ஊர் கிராமம் தனக்கங்குளம்னு ஒரு கிராமம் மதுரையில், அவரை நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் காரில். நல்லா கேட்டுக்க, காரில் நான் இப்படி ஃப்ரண்ட்டில் உட்காந்துருக்கேன், என் டிரைவர் காரை ஓட்டிகிட்டு போகிறாரு. இந்த ஃபாரின்காரரு லண்டன்காரரு பின்னாடி உட்காந்துருந்தார். என் டிரைவர் வண்டி ஓட்டிகிட்டு போனாரா, முன்னாடி ஒரு ஆடு குறுக்கால போச்சு, செம்மறி ஆடு. என் டிரைவர் என்ன பண்ணார், டப்புன்னு பிரேக் அடிச்சார். இந்த வெள்ளக்கார மூக்கு போய் நங்குன்னு முட்டுச்சு. எனக்கு சந்தோஷம், வெள்ளக்கார மூக்கு உடைக்கிறத விட நமக்கு வேற நங்குன்னு முட்டுச்சு. இவன் நான் உட்காந்துருக்கேன், அப்படியே என் டிரைவர் திட்டினா, இடியட் வாட்டி ஏதோ ஒன்று திட்டான். இப்போ நான் யோசிக்கிறேன், இந்த செம்மறி ஆட்டுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்க? கோட்டுன்னு சொல்லுவானுங்களா, சீப்புன்னு சொல்லுவானுங்களா? இந்த செம்மறி ஆட்டுக்கு என்ன நான் தப்பா சொல்லிட்டேன்னா இவன் கிண்டல் அடிப்பான், இங்கிலீஷ் கூட தெரியலையாடா அவங்க ஊர்லன்ட்டு. கோட்டுன்னு சொல்லணுமா சீப்புன்னு சொல்லணுமா என்ன சொல்லணும்னு நான் யோசிச்சுட்டே இருக்கேன். என் டிரைவரில், சார் சாரி சார், மட்டன் ஜம்பிங் சார், பிரேக் புட்டிங் சார். நான் பார்த்தேன் மட்டன் ஜம்பிங், கரெக்ட் தானே? புரிஞ்சிருச்சு. இது பரவாயில்ல, அடுத்து ஒரு ஹோட்டலில் சாப்பிட போகிறோம் சார், தயிர் கொண்டு வந்து வச்சாங்க. சரியா? இவன் கேட்டான், வெள்ளக்காரன் கேட்டான், வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னா. நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தயிருக்கு? இதானே நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. நானும் அதை தான் சொன்னேன், கேடு அப்படின்னேன். அவங்க ஊரில் யோகட்டுன்னு வானுங்களாம், இது நமக்கு தெரியாது. கேடு அப்படின்னேன். கேட் வாட் கேடு அப்படின்னா, வாட்டு கேடா, கேடுன்றதாண்டா, அதுக்கு வாட்டு போட்டேன்னா நான் என்னத்த சொல்றது? கேடு வாட் கேடு அப்படின்றான். கேடு தாண்டா கேடு அப்படின்றேன். என் டிரைவர் வந்தாரு, இருங்க சார், மில்க் ஸ்லீப் அட் நைட், மார்னிங் இட் இஸ் டைட் அப்படின்னா. அந்த ஓகே ரைட் அப்படின்ட்டு புரிஞ்சிருச்சுல, புரிஞ்சிருச்சு. நான் யோசிச்சுக்கிட்டே உட்காந்துருக்கேன், மில்க் நைட்டா. இப்போ கடைசியாக கேட்டான், ஐ வாண்ட் டு பை அன் இந்தியன் ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ் ஃபார் மை ஒய்ஃப். அவங்க வீட்டில் ஒய்ஃபுக்கு புடவை வாங்கணும், ஐ வாண்ட் டு பை அன். அது ஏன்ட்ட கேட்கல, என் டிரைவர்கிட்ட கேட்குறான். அது முடிவு பண்ணிட்டாங்க இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்ட்டு. ஐ வாண்ட் டு பை அன் இந்தியன் ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ் ஃபார் மை ஒய்ஃப், வேர் ஐ கேன் பை. நாங்கள் உடனே என்ன பண்ணுறோம், மதுரையில் இருக்கிற ரொம்ப பெரிய புடவை கடைக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போய் அந்த புடவையெல்லாம் அவனை செலக்ட் பண்ணி காட்டுறான். அவன் அந்த புடவை எடுத்துட்டு என்னை விட்டுட்டான், நேராக வந்து என் டிரைவர்கிட்ட காட்டுறான். This saree has lot of colors. If I wash for multiple times, whether the saree color will go? என் டிரைவர், சார் ஃபாஸ்ட் English no.
Slow English, yes. The saree has lot of colors. If I wash for multiple times, so the saree, sir. Fast English, no. Slow English, yes. நீங்க நம்பவே மாட்டியா, ஒரு ஃபாரின் கார லண்டன் கார மதுரை இங்கிலீஷ் பேசிட்டு போறான். இந்த புடவை இப்படி காமிச்சு saree கலர் வாஷ் கோ. என் டிரைவர் saree கலர் வாஷ் நோ கோ. இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இவங்க 2 பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க. என்னைய சேர்த்துக்கலையா வாட்ஸ்அப் குரூப்ல? நான் எங்க தெரியுமா தோத்து போனேன்? எங்க தெரியுமா, நான் இங்கிலீஷ் பேசினா அல்லது நான் ஏதாவது சொன்னா என்னை தப்பா எடுத்துருவானோ, என்னை விமர்சனம் பண்ணிடுவானோ, நான் அசிங்கப்பட்டுருவேனோன்ற பயத்துல நான் பேசவே இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சதுதான் இங்கிலீஷ்னு என் டிரைவர் பேசினாரு. என் டிரைவர் என்ன ஒரு படி ஜெயிச்சுட்டு போனார். எண்ணி துணிக கருமம், துணிந்த பின் எண்ணுவது என்பது இழுக்கு. வள்ளுவருடைய குரல் இப்ப புரியுதா? வாழ்க்கையில ஒரு இடத்துல வந்து நிக்கியா, இங்கதான் இருந்தார் பாரதி, இங்கதான் இருந்து குயில் பாட்டு பாடினார். அந்த ஒரு மனிதனை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் தேடிக்கொண்டிருந்தது. அந்த ஒரு மனிதனை தப்பித்து ஓடுறான். அவனுக்கான ஒரே ஆதாரமாக இருந்த சுதேசி பத்திரிகையை முடக்குறாங்க. அவருடைய சொந்த இனத்திலிருந்து அவரை வெளியே அனுப்புறாங்க. மனைவி மக்களோட சண்டை. இங்கிருந்து பாண்டிச்சேரிக்கு வந்து தங்கியிருக்காரு. பாண்டிச்சேரியிலிருந்து காசிக்கு போகிறாரு. தொடர்ந்து அவரை துரத்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள். பாரதி பிடிபட்டால் கைது செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த தருணத்தில் பாரதி பாடினாயா, எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் இறைவான்னு பாடினான். அவ்வளவு போராட்டத்துக்கு இடையில என்ன வந்துற போது, பாரதி கிட்ட என்ன வந்துற போது, நம்மளாம் எவ்வளவு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு துவண்டு போயிடுறோம்ல. இந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் சொல்லிட்டு போறேன், ஒரு 30 மார்க் குறைஞ்சா ஓண்டு அழுகுதுங்களே. கரெக்டா? ஒரு பரீட்சை முடிச்சு பேப்பர் கொடுத்துட்டு இருந்தார் ஒரு சார். ஒரு பொண்ணு 98 மார்க், தேம்பி அழுகுது. நானும் பாக்குறையா, இந்த பரீட்சை எப்பெல்லாம் ஏதாவது பொண்ணுகிட்ட போய் படிச்சுட்டியான்னு கேட்டு பாருங்க, படிக்கவே இல்லப்பாங்க. ஆனா 98 மார்க் வாங்கி உட்காந்துட்டு அழுதுகிட்டு இருக்குங்க. சார் கேட்டாரு, ஏமா அழுகுற, 98 மார்க் ஏமா? சார் 2 மார்க் போச்சு சார். எங்க அப்பா திட்டுவார் சார், 2 மார்க் போச்சு சார். நம்ம பையன் உட்காந்து கக்கன்னு சிரிச்சுட்டு இருந்தான். போய் கேட்டாரு, 100க்கு 100 வாங்கிட்டியா? அந்த பொண்ணு விட்ட 2 மார்க் நான் வாங்கியிருக்கேன் சார். ஏண்டா 2 மார்க் வாங்கிட்டு இந்த சிரிக்கிற, வெக்கமா இல்ல அப்படின்னாரு. அவன் சொன்னா, நான் வெறும் ரோல் நம்பர் எழுதி வச்சிருக்கேன், அதை திருத்தி 2 மார்க் போட்டதுக்கு நீங்க தான் வெக்க போடணும். ரோல் நம்பர் திருத்தி 2 மார்க் போட்டு நான் ஏங்க வெக்க போடுறேன்னா, இந்த கடைசி பெஞ்சில் இருக்கிறவங்க சார் எப்பயுமே கிரியேட்டிவிட்டி பசங்க. இங்க எத்தனை பேர் கடைசி பெஞ்சு 12th? அதனால தான் நான் பாடம்லாம் எங்கேயுமே எடுத்துறது இல்லை. நம்ம அறிவுன்னு காட்டிடவே முடியாது. கரெக்டா? ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க, சிமெண்ட் பொருட்கள் எதை கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது? 6ஆம் கிளாஸ் பையன் எழுதுனா, சிமெண்ட் பொருட்கள் எதை கொண்டு தயாரிக்கப்பட வேண்டுமோ அதை கொண்டு. அடுத்த கேள்வி, கஸ்தூரி பாய், குறிப்பு வரைக. நம்ம போய் எழுதுனா கஸ்தூரி பாய், இது நல்ல பாய், இது மடக்கலாம், சுருட்டலாம், குடும்பத்தோடு எடுத்துட்டு போய் மொட்டை மாடியில படுத்து தூங்கலாம். அங்கதான் ஆரம்பிக்கிறான் கஸ்தூரி பாயின் வகைகள். ஓலப்பாய், குடிசைப்பாய், ரூம் பாய், அந்த பாய். கடைசியா முடிச்சான், கஸ்தூரி பாய் வாஜ்பாயை விட பெரியது. அவர் வெச்சமுக்கு போன் அடிச்சு, என்னங்க ஒருத்தன் கஸ்தூரி பாயை பத்தி கேட்டா 40 பக்கம் எழுதியிருக்கான், உனக்காவது பரவாயில்லப்பா 40 பக்கம் எழுதியிருக்கான். எனக்கு ஒரே வார்த்தையில முடிச்சிட்டா, என்ன? கஸ்தூரி பாய் அல்ல, கேர்ள். எங்க இடத்துலையும் பாடம் நடத்திட முடியாது இல்ல? கரெக்டா? இல்லாட்டி தமிழ் பாடம் ஆகி போயிடும். அதனாலதான் ரொம்ப இதுல கேர்ஃபுல்லா சொல்றது. எங்க ஸ்கூல்ல எனக்கெல்லாம் நடந்த அனுபவம். நாங்க கிராமமா, வாத்தியாரு எங்க ஊர்ல தான் இருப்பாரு, ஸ்கூலும் எங்க ஊர்லயே தான் இருக்கும், படிக்கிற நாங்களும் அதே ஊர்லயே இருக்கணும். ஒரே ஊருக்குள்ளே எல்லாரும் இருந்தா அப்படி இருக்கும். காலையில எந்திரிச்சோனையும் சேரத்தான் பார்க்கணும், பக்கத்துலயே ஸ்கூலு, பக்கத்துலயே எங்க வீடு, இப்படிதான் இருக்கும். எங்க ஊரே இப்படிதான் இருக்கும். இங்க தமிழ் வாத்தியார் இருக்காரு பாரு, எப்ப பார்த்தாலும் பாடம் நடத்துவாரு, எங்க பார்த்தாலும் பாடம் நடத்துவாரு. என் ஃப்ரெண்டு சுரேஷ்னு ஒரு பையன் ட்ரௌசர் மாட்டிட்டு இப்படி நடந்து வந்துட்டு இருந்தான். நாங்கள் ஒரு 6வது 7வது படிக்கிறப்ப நடந்து வந்துட்டு இருந்தான். எங்கள் தமிழ் வாத்தியார் இந்த பக்கமாக நடந்து வந்துட்டு இருந்தார். பின்னாடி மாடை யாரும் அவுத்து விட்டாங்க, ஊரில் மாட்டை அவுத்து விட்டாங்க. இந்த மாடு வேகமாக வந்துச்சு. இவன் சுரேஷ் சொல்றா, சார் இப்படி வாங்க சார், மாடு வந்துட்டு சார், முட்டை போகுது சார், இப்படி வாங்க சார்னா. அவர் இல்லை, அது இலக்கண பிழை, இப்படி சொல்லப்படாது. மாடு வருகிறது, வேகமாக வருகிறது,
முட்டை போகிறது, இதுதான் சரி. சார் இது பாட நடத்துற இடம் இல்லை சார், இப்படி வாங்க சார்ன்றா, இப்படிக்கா வாங்க சார்னா, இப்படிக்கா அப்படிக்கா என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. இந்த திசையில் வாருங்கள், அந்த திசையில் நகருங்கள், இதுதான் ஈறுகட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம்ன்றாரு. மாடு முட்டி குப்பை தொட்டில போய் விழுந்தாரு. இவன் போய் தூக்க போனான். என்னடா மாடு முட்டிருச்சு அப்படின்னாரு. அப்படி சொல்லக்கூடாது. மாடு வந்தது, வேகமாய் வந்தது, முட்டி குப்பை தொட்டியில் தள்ளி. எங்க தமிழ் போன எடுக்கிறன்ற விவசாய வரமா சார்னா? அப்படி நான் பாட்டு வந்து தமிழ்ல எதையாவது ஒன்று சொல்லி கடைசியில் எங்க தமிழ் எடுக்கிறன்னு விவசாய வரமான்னு கேட்டப்படாது. இதெல்லாம் அனுபவம் வாழ்க்கையில். அப்போ இந்த தமிழ் என்னையா கற்றுக் கொடுத்ததுன்னாங்க. ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் நம்ம தயக்கப்பட்டு என்ன ஆயிட போகுது, எவ்வளவு போராட்டம் வந்தாலும் சந்திச்சிடலாம்பான்னு தமிழ் கற்றுக் கொடுக்குது. பாரதி சொல்றாரு, என்னங்க ஆயிட போகுது, பிச்சை வாங்கி சாப்பிடுவோமா, சாப்பிடுவோம். இந்த ஊர்ல இருக்கிற உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் நம்மளை எதிர்த்து நிப்பானா, நிக்கட்டும். வெட்டி கண்டம் துண்டம் ஆக்கிடுவாங்களா, ஆக்கட்டும். இந்த வானம் இடிஞ்சு தலையில விழுந்துருமா, உலட்டும். எனக்கு பயமே இல்லைன்னா. இச்சகத்தில் உள்ளோரெல்லாம் எதிர்த்து நின்ற போதிலும், பிச்சை வாங்கி உண்ணும் வாழ்க்கை பெற்று விட்ட போதிலும், நஞ்சை கொண்டது நண்பர் ஊட்டும் போதிலும், நச்சை கொண்ட கொங்கை மாதர் நண்பர் ஊட்டும் போதிலும், உச்சி மீது வான் இடிந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை, அச்சமில்லை, அச்சம் என்பதில்லையேன்னு கத்துக் கொடுத்துட்டு போனாயா பாரதி. என்ன ஆயிரம் போகுது, வெட்டி தூக்கி எறிஞ்சிருவாங்களா, வானம் இடிஞ்சு தலையில விழுந்து, என்ன ஆனாலும் எனக்கு பயம் இல்லையான்னு கத்து கொடுத்துட்டு போனாங்க பாருங்க. அதனால தான் பாரதி இறந்த போது பாரதிய யமன் எருமையில வராம யானையில் வந்தானா. யமன் எருமையில் வராமல் யானையில் வந்தான்னு வைரமுத்து எழுதியிருப்பார். எப்படி எட்டயபுரத்திலே கிடைத்தது ஒரு நெருப்பை சுமக்கும் கருப்பைன்னு கேட்டிருந்தாங்க. அப்படி இந்த எல்லாம் நீங்க சம்பாதிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னும் சொல்ல போனா, இங்க இத்தனை பெண்கள் வந்து அமர்ந்திருக்காங்க. இதுக்காக ஒரு பெரிய கைது இருக்கலாம். தமிழை கத்துக்கணும்ன்றதுக்காக இவ்வளவு பெரிய விஷயம். ஏன்னா இந்த சாதிக்கிறதுக்காக நாங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்கோம்ல, பேசுறோம்ல, பசங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்காங்கல்ல, இது ஒரு 20 வருட உழைப்பு எங்களுக்கு. இது பேச்சுலாம் 20 வருட உழைப்பு. ஆனா நீங்க இந்த மேடைக்கு வரீங்கல்ல, இது 2000 வருட கனவு. 2000 வருட கனவு. இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய அளவில் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த மரபாக தமிழ் மரபு இருந்திருக்கு. ஜான்சி ராணியை நமக்கு தெரியும். எத்தனை பேருக்கு வீரமங்கை வேலுநாச்சியாரை தெரிந்திருக்கு? இன்னைக்கு போய் படிங்க. இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் வேலுநாச்சியாராக ஒரு வீரமங்கையாக வர வேண்டும்ன்றத எங்களுடைய பெரிய ஆவல். குயிலின்னு இருந்தாங்க, அவங்களுடைய படை தளபதி குயிலின்னு. தன்னுடைய உயிரை தற்கொலைப்படையாக மாறி தன்னுடைய உயிரை கொடுத்து பிரிட்டிஷ்காரர்களை அளித்த ஒரு பெரிய வீராங்கனையாக குயிலி இருந்தாங்க. இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். நீங்க நாளைக்கு யாராவது உங்களை மிரட்டும் போதோ அல்லது யாராவது உங்களை பயம் கொள்ள செய்யும் போதோ, நான் ஒரு வேலுநாச்சியார் என்கிற ஒரு நினைப்பு உங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கணும். எல்லாத்தையும் தாண்டி அரசியல் தலைவர்களாக பெண்களை அழகு பார்த்த சமூகம் இந்த தமிழ் மரபு சமூகமாக இருந்தது. குந்தவை நாச்சியார். யார் குந்தவை? திரிசாவா? யாரா குந்தவைனா? திரிசான்றா. குந்தவை யாரு? ராஜராஜ சோழனினுடைய அக்காவாக சகோதரியாக இருந்தவர்கள் குந்தவை. அரசியல் தெரிந்தவர்களாக பெண்கள் இருந்திருக்காங்க. அதனால தான் பாரதி பாடினார், ஓடி விளையாடு பாப்பா. பாப்பான்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? பெண் குழந்தைகள் அர்த்தம். நீங்க தெற்கு பக்கம்லாம் பாத்தீங்கன்னா பாப்பான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. பொம்பளை பிள்ளைகள் எல்லாருமே வீட்டுல வா பாப்பான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. திருநெல்வேலி பக்கம்லாம், பாரதி திருநெல்வேலி எட்டயபுரம். ஓடி விளையாடு பாப்பா, நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா, கூடி விளையாடு பாப்பா, ஒரு குழந்தையை வெய்யாதே பாப்பா. அடுத்த வருகை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பாவிகளை கண்டால் நீ பயம் கொள்ளலாகாது பாப்பா, மோதி மிதித்து விடு பாப்பா, அவன் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பான்னு பாரதி கத்து கொடுத்துட்டு போறான். யாராவது உங்களை மிரட்டினா மோதி மிதிச்சுட்டு வாங்கப்பா, அவன் முகத்தில் உமிழ்ந்திருங்கப்பா. நான் மலேசியாவுக்கு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போயிருந்தேன் சமீபத்தில், மலேசியாவில். அப்போ எங்கள் ஊர் ஃப்ளைட்டில் ஒரு பொண்ணு வந்து என் பக்கத்தில் உட்காடுறாங்க. எங்கள் ஊருக்கார பொண்ணாக தெரியுது பார்த்தாலே. நான் உடனே நினச்சேன், அந்த பொண்ணு இப்போ தான் முதல்ல போகிறாங்க, நம்ம தான் இந்த பெல்ட் எல்லாம் மாட்டுறதுக்கு சொல்லித்தரோம் அப்படிலாம் நினச்சிட்டு இருந்தேன். அந்த பொண்ணு வந்து அழகாக உட்காந்தாங்க. உட்காந்துட்டு பெல்ட் எடுத்து இப்படி மாட்டினாங்க. லேப்டாப்பை திறந்து ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் ஆனோடனே லேப்டாப்பை திறந்து உட்காந்துட்டாங்க. லேப்டாப்பில் ஏதோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நான் உடனே கேட்டேன், எங்கப்பா போறீங்க, என்ன நீங்கள் எங்கே ஒர்க் பண்ணுறீங்க எல்லாம் கேட்டேன். அந்த பொண்ணு அழகாக சொன்னாங்க, அண்ணே
நான் வந்து இங்கே ஒரு பெரிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி சொல்லி அந்த சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறேனே அப்படின்னாங்க. ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. உங்கள் ஊர் பேர் என்ன பாருனேன். எந்த ஊர்னு? தேனி பக்கத்தில் ஒரு கிராமம். தேனியிலேருந்து ஒரு கிராமத்துலேருந்து மலேசியாவில் வேலை பார்க்குறியப்பா. இல்லைண்ணே, நான் மலேசியாவில் மட்டும் வேலை பார்க்கல, இந்த கம்பெனி சார்பாக வாரத்துக்கு நான் ஒரு கண்ட்ரிக்கு போயிட்டு இருப்பேனே, நான் வந்து ஹெச்ஆர் மேனேஜராக இருக்கேன், அவங்க ஒரு பொசிஷன் சொல்கிறாங்க. எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. உங்கள் அப்பா என்னப்பா பண்ணுறாங்கன்னு. எங்கள் அப்பா புண்ணாக்கு வியாபாரினே. நாங்கள் ஒரு புண்ணாக்கு வியாபாரியினுடைய மகள் இப்போ உலகமெல்லாம் சுற்றிட்டு இருக்காங்களே, உனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் யாரு? உங்கள் அப்பாவான்னு கேட்டேன். இந்த பொண்ணு என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க? இல்லைண்ணே எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் வள்ளினே அப்படின்னுச்சு. வள்ளியா? எனக்கு ஒன்றே இந்த ஒரு நல்ல கதை கிடைக்குது இல்லை, இப்போ நம்ம போகிறோமா ட்ராவலுக்கு ஒரு கதை, ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனில் ஒரு ஸ்டோரி கிடைக்குது. யாரா வள்ளி அப்படின்னு கேட்குறேன். யாருப்பா வள்ளின்னு? வள்ளியும் நானுன்னே, அந்த பொண்ணோட பாஷையிலே சொல்கிறேன். வள்ளியும் நானுன்னே ஒன்னாப்புலேருந்து ஒன்றா படித்தோன்னே. எங்கள் ஊரில் இந்த சில ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா 10வது வரைக்கும் தான் ஸ்கூல் இருக்கும். 11வது 12வது பக்கத்து ஊருக்கு போகணும், இன்னொரு ஸ்கூலுக்கு போகணும். அது கிராமங்கள்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வயதுக்கு வந்துட்டா பெண்ணை படிக்கிறதுக்கு வெளியே அனுப்ப மாட்டாங்க, பெரிய பிரச்சனைகள் வரும். இந்த பொண்ணு சொன்னாங்க, அண்ணே நாங்கள் 10வது வரைக்கும் ஒன்றா படித்தோன்னே 11ஆப்பும் 12ஆப்பும் அடுத்து இருக்கக்கூடிய இன்னொரு கிராமத்துக்கு போய் படிக்கணும், பக்கத்து ஊருக்கு போய் படிக்கணும். நாங்கள் நடந்து போகும்போது, நானும் வழியே நடந்து போகும்போது இந்த பசங்கள்லாம் இங்கே இருந்து வம்பிழுப்பாங்கண்ணே, கையை பிடிச்சி இழுப்பாங்கண்ணே, ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்கண்ணே. இந்த வள்ளி எவ்வளவோ சண்டை போட்டு பார்த்தானே, அவங்க கிட்ட கேட்கவே இல்லை. வீட்டில் வந்து சொன்னானே, அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட சொன்னாங்கண்ணே. அவங்க அப்பா அம்மா இதுக்காகத்தான் உன்னை ஸ்கூலுக்குலாம் போக வேணாம்னு சொன்னேன். நிறைய கிராமங்களில் இன்னும் நடக்குது. இதுக்காகத்தான் உன்னை ஸ்கூலுக்குலாம் போக வேணாம்னு சொன்னேன். நீ வீட்டில் இருந்து அந்த பிரச்சனையே கிடையாதுன்னு அவங்க அப்பாவும் கேட்கல. ஊர் பஞ்சாயத்தை கூட்டியிருக்காங்க. பஞ்சாயத்தை கூப்பிட்டு இந்த பொண்ணு சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி என்னை படிக்க போட மாட்டாங்க, பிரச்சனை பண்றாங்கன்னு. அந்த பையன்ல ஒரு பையன், அந்த பஞ்சாயத்து தலைவரோட பையன், அந்த பையன்ல ஒரு பையன், அவர் வந்து இவங்க அப்பாவை திட்டுறாரு, வள்ளியோட அப்பாவை திட்டுறாரு. உன் பொண்ணு வீட்டில் இருந்தாக்கா என் பையன் வீட்டில் வந்தா கையை பிடிச்சிருத்தான், வெளியே வர கண்டு தானே கையை பிடிச்சிருக்கிறாங்க, பசங்கன்னா அப்படிதான் இருப்பாங்கன்னு அவங்க பேசுறாங்க. இப்போ இந்த வள்ளியால எதிர்த்தும் பேச முடியாம அவங்க அப்பா வந்து அப்படி திட்டிடுறாரு வீட்டில். இதுக்காக தான் உன்னை படிக்க வேணான்னு சொன்னது. வீட்டில் அப்பா கிட்டையும் பேச முடியாம, படிக்கவும் போக முடியாம, ஊரையும் இது பண்ண முடியாம, அந்த பசங்களையும் எதிர்க்க முடியாம போராடி 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 அந்த வள்ளி பூச்சி மருந்து குடிச்சிட்டானே. அந்த வள்ளியோட இறப்புக்கு எங்க ஸ்கூல்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேர் வந்தாங்க. எங்க ஹெச்எம்லாம் பார்த்து மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாங்க. ஆனா நான் மட்டும் அழவே இல்லைனே. எல்லாரும் அழுதாங்க, நான் மட்டும் அழவே இல்லைனே. சாகரதானே ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு? அந்த பொண்ணு கேட்டாங்க, சாகரதானே ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு? வள்ளிக்கு சேர்த்து நானும் படிச்சேனே, வள்ளிக்கு சேர்த்து நானே படிச்சேனே. 12th மதுரை மாவட்டத்தில் 2வது மாணவியாக செலக்ட் ஆறாங்க. அந்த பொண்ணு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சேர்க்க விட மாட்டாங்க. அவங்க வீட்டில் பெரிய பிரச்சனை பண்றாங்க. தேனியிலேருந்து மதுரையில் வந்து படிக்கிறதுக்கு பெரிய பிரச்சனை பண்றாங்க. மதுரையில் இருக்கக்கூடிய பெரிய இன்ஜினியரிங் காலேஜில் அவங்களுக்கு இடம் கிடைக்குது. இப்போ அந்த ஸ்கூலே வந்து அவங்க வீட்டு வாசல்ல இருந்து போராடி அந்த பொண்ணை போய் அந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சேர்க்கிறாங்க. இன்னைக்கு அந்த செல்வி என்கிற பெண் நம்ம ஊர் வருமானத்துக்கு 5.5 லட்சம் ரூபாய் மாசம் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்க. நாடுகள் முழுவதுமாக சுற்றி கொண்டிருக்காங்க, நாடுகள் முழுவதுமா. இப்போ இந்த செல்வி சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா? உங்க பொண்ணு வீட்டுக்குள்ள இருந்தா கையை பிடிச்சி இழுக்க போறாங்க, வீட்டுக்குள்ள இருந்தா நாங்க கையை பிடிச்சி இழுக்க போறோம், உங்க பொண்ணு வெளியே போனதுனால தானே கையை பிடிச்சி இழுக்கிறாங்கன்னு சொன்ன அந்த சமூகம், பெண்களை வெளியே அனுப்ப பயந்த எங்க ஊர்ல இந்த செல்வி படிச்சாப்பா, அந்த கந்தவேல் அவங்க அப்பாவோட பேரு, இந்த செல்வி படிச்சாப்பா, கந்தவேல் புண்ணாக்கு வியாபாரி கந்தவேலுடைய குடும்பம் இன்னைக்கு தலை நிமிர்ந்துருச்சிருப்பா. இந்த செல்வி மாதிரி என் பொண்ணும் படிச்சு வரணும்னு எங்க கிராமத்துல இருந்து இது வரைக்கும் 12 பொண்ணுங்க இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன். அதுதான் என்னுடைய வெற்றின்னு அந்த செல்வி கத்து கொடுத்துட்டு போனாங்க. அதுதான் என்னுடைய வெற்றி. மோதி மிதித்து விடு பாப்பா, அவன் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பான்னு இந்த பாரதி சொன்னார்ல. செல்வியினுடைய வெற்றி தான் அந்த முகத்தில் உமிழ்வது. நம்மளை யாராவது காயப்படுத்தினா நம்ம என்ன பண்ணணும்? திரும்ப சண்டை போடக்கூடாது, ஜெயிச்சு காட்டணும், ஜெயிச்சு காட்டணும், நம்மளோட உயரத்தை முன்னேறி காட்டணும். எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த ஃப்ரெஷர்ஸ் டேக்கு வந்திருக்கீங்களா எல்லாரும்? இந்த முதல் நாளுக்கு வந்திருக்கீங்களா ஃப்ரெஷர்ஸ் டேக்கு? இந்த கல்லூரி வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணும்னா 2 பேர் காரணம். 2 பேர் காரணம். இந்த ஃப்ரெஷர்ஸ் டேல சொல்லிட்டு 2 பேர் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கான காரணம். யார் தெரியுமா? யார் தெரியுமா? ஒன்னும் வலது கை பக்கம் உட்கார்ந்திருக்கான், இன்னொன்னு இடது கை பக்கம் உட்கார்ந்திருக்கான். இந்த 2 கேரக்டரையும் சரியான முறையில் தேர்ந்தெடுத்துட்டீங்கன்னா, நட்பை சரியான முறையில் தேர்ந்தெடுத்துட்டா இந்த கல்லூரி வாழ்க்கையை உருப்படியாக கடந்து விடலாம். முகநக நட்பது நட்பென்று, நெஞ்ச தகநக நட்பது நட்பு. வள்ளுவம் கத்துக் கொடுத்துருப்பது. நம்ம காற்றுதான். இந்த காற்று மூங்கிலோட சேர்ந்தா இசையா மாறும்,
காற்று பூவோட சேர்ந்தா வாசமா மாறும், காற்று மூக்கோட சேர்ந்தா சுவாசமா மாறும், காற்று சாக்கடையோட சேர்ந்தா நாத்தமா மாறும். நாம காற்று தான். யாரோட சேர போறோன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்மளுடைய நட்பு எப்படி தெரியுமா இருக்கணும்? 9ஆம் நம்பர் மாதிரி இருக்கணும் நட்பு. அது என்னையா 9ஆம் நம்பர்? நாங்க இந்த 9ஆம் நம்பர் இருக்குல்ல, 9 × 2 எவ்வளோ? 18. 1 8 கூட்டுங்க, 9 வருதா? 9 × 3 27. 2 7 கூட்டுங்க, 9 வருதா? 9 × 4 36. 9 வருதா? தன்னோடு யார் சேர்ந்தாலும் தன்னுடைய தனித்தன்மையை இழந்து விடாத வண்ணம் அந்த நட்பு இருக்கணும்ன்றத இந்த 9ஆம் நம்பர் காமிச்சிட்டு போகுது. சரியா? 9 + 2 எவ்வளோ? 11. 9 + 3 12. 1 2 3. 9 + 4 13. 1 3 4. நம்மளோட யாரு சேர்ந்தாலும் அவங்களுடைய தனித்தன்மையும் நாம கெடுத்துறாத வண்ணமாக இந்த நட்பு இருக்கணும். 8ஆம் நம்பர் மாதிரி இருந்துடக்கூடாதுன்னாங்க. அது என்ன பண்ணாங்க? 8 + 3 11. 3 வந்து 2 குறைஞ்சிரும். 8 + 4 12. 4 வந்து 3 குறைஞ்சிரும். இந்த தனித்தன்மையை கெடுத்து விடாத மாதிரி ஒரு நட்பு இருக்கணும். நாளைக்கு தானடா பரிச்சை, இன்னைக்கு வாடா வெளியே போவோம்னா முடிஞ்சிருச்சு. கரெக்டா? அப்ப இந்த நட்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எல்லாத்தையும் தாண்டி ஆண்களுக்காவது இந்த நட்பை தொடர்ந்துட முடியும். இப்போ எங்களுக்குலாம் நாங்கள் போய் எங்களோட ஸ்கூலில் படித்த ஃப்ரெண்டை போய் பார்க்கணுன்னா பார்த்துட முடியும். காலேஜில் படித்த ஃப்ரெண்ட்ஸை நான் போய் பார்க்கணுன்னா ஒரு கெட் டுகெதர் வச்சு பார்த்துடலாம். ஆனால் பெண் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிட்டு போறையா, உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காங்கல்ல இந்த தோழிமார்கள், இது வாழ்க்கை உங்களுக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய ஒரு வரம் இந்த தோழிகளுக்கு, இந்த கல்லூரிகளில் படித்த இந்த தோழிகளுக்கு. ஏன்னா பிற்காலத்தில் நீங்கள் வளர்ந்து வந்ததுக்கப்புறம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார், பெண்களுக்கான ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ உங்கள் அம்மாவோட ஸ்கூலில் படித்த பொண்ணு யாருன்னு தெரியுமா நமக்கு? உங்கள் அம்மாவோட காலேஜில் படித்தவங்க யாருன்னு தெரியுமா? தெரியாது. இப்போ இவங்களுக்கு தான் யார் ஃப்ரெண்ட்? மேடம் இருக்காங்க. இப்போ மேடம்கிட்ட அவங்கள்ட்ட கூட படித்தவர்கள் யாருன்னா இன்னைக்கு தொடர்பு இருப்பாங்கன்னா தெரியாது. இவங்களுக்கு யார் தெரியுமா ஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்க? அவர்களுடைய கணவன் வேலை பார்க்கக்கூடிய இடத்துல அவங்க ஃப்ரெண்டோட ஒய்ஃப் இருப்பாங்களா, இவங்க ஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்க. கரெக்டா? அதே போல பையங்க குழந்தைகள் வந்ததுக்கு அப்புறம் குழந்தைகள் படிக்கக்கூடிய பள்ளியில குழந்தைகளுடைய ஃப்ரெண்டோட அம்மா இவங்களுக்கு ஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க. ஆனா இவங்களோட படித்த கல்லூரியில் படித்த ஒரு பெண் இருப்பாங்கல்ல, இவங்களோட ஸ்கூல்ல படிச்ச ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பாங்கல்ல, அந்த ஃப்ரெண்டை பார்க்கவே முடியாது. இந்த சமூகம் அப்படியான கட்டமைப்புக்குள் இன்னைக்கு இருக்கு. வைரமுத்து எழுதியிருப்பார், தோழிமார் கதைன்னு ஒரு கதை தமிழ்ல வருது. தோழிமார் கதைன்னு ஒரு 2 பொண்ணுங்க, கிராமத்துல வளர்ந்த பொண்ணுங்க, இந்த 2 பேர் பேசிக்கிறாங்க. இதான் கதை, தோழிமார் கதைன்னு. ஆத்தோரம் பூத்த மரம், ஆன அடங்கும் புன்ன மரம், புன்ன மரத்தடியில் பூ விழுந்த மலர் வெளியில் பேன் பார்த்த சிறுவயது பெண்ணே நினைவிருக்கா? சிறுக்கி மக பாவாட சீக்கிரமா அவருதுன்னு இறுக்கி முடிபோட்டு எங்காத்தா கட்டிவிட பட்ட சிறுகையிறு பட்டையிடம் புண்ணாக புண்ணான இடத்தில் நீ என்ன வச்ச நினைவிருக்கா? கருவாட்டு திண்ணையில சிறுவாட்டு காசெடுத்து கோனார் கடையில குச்சி ஐசு ஒண்ணு வாங்கி நான் கடிக்க நீ கொடுக்க, நீ கொடுக்க நான் கடிக்க, பல்லால கடிச்சு பங்கு போட்ட வேலையில வீதி மண்ணில் 2 துண்டா விழுந்துருச்சே நினைவிருக்கா? கண்ணாமூச்சி ஆடையில கால் கொலுச நான் தொலைக்க சூடு வைப்பா எங்காத்தான்னு சொல்லி சொல்லி நான் அழுக உன் காலு கொலுச எனக்கு கொடுத்து உங்க வீட்டுல நொங்குபட்ட நினைவிருக்கா? வெள்ளாரும் பளபளக்க வெயிலூரும் சலசலக்க பல்லாங்குழி ஆடையில பருவம் திறந்து விட என்னமோ ஏதோன்னு நான் பதறி அல விறுவிறுன்னு கொண்டாந்து வீடு சேர்த்த நினைவிருக்கா? உன்னா வளர்ந்தோம், ஒரு தட்டில் சோறு உண்ணோம், பிரியாதிருக்க பெரு வழி ஒண்ணு யோசிச்சோம், ஒரு புருஷன் கட்டி ஒரு வீட்டில் குடியிருந்து சக்களத்தியாய் வாழ சம்மதிச்சோம் நினைவிருக்கா? ஆடு கனவு கண்டா அருவ அறியாது, புழுவெல்லாம் கனவு கண்டா கொலுவுக்கு தெரியாது, எப்படியோ பிரிவானோ இடி விழுந்த ஓடானோ வரட்டூர் தாண்டி வாக்கப்பட்டு நீ போக வெள்ளாறு தாண்டி வாக்கப்பட்டு நான் போக ஓம் புருஷன் ஓம் பொழப்பு ஓம் புள்ள உன்னோட ஏன் புருஷன் ஏன் பொழப்பு ஏன் புள்ள என்னோட நாளும் கடந்துருச்சு நிறையும் விழுந்துருச்சு வயிற்றுல வளர்ந்த கொடி வயசுக்கு வந்துருச்சு ஆத்தோரம் பூத்த மரம் ஆன அடங்கும் புன்ன மரம் போன வருஷம் புயல் காத்துல வேரோட சரிஞ்சிருச்சுன்னு அந்த கதையை முடிச்சிருப்பார் வைரமுத்தையா. இந்த நட்பு இருக்கு பாத்தீங்களா? சமையலில் சுவை கூட்டுவது உப்பு, வாழ்க்கைக்கு சுவை கூட்டுவது இந்த நட்பு, வாழ்க்கையினுடைய சுவை. அப்பா அப்பா கடவுளால் அனுப்பப்பட்ட வரம், அம்மா
கடவுளாய் வந்த வரம், மனைவி கடவுள் கொடுத்த வரம். இந்த நட்பு இருக்கு பார்த்தீங்களா, கடவுளுக்கே கிடைக்காத வரம்யா இந்த நட்பு. இது இந்த பள்ளி இந்த கல்லூரி நாட்கள்ல தான் கிடைக்கும். இந்த நட்பை சரியான முறையில் தேர்ந்தெடுத்துக்கங்க. எல்லாத்தையும் தாண்டி ஏன் படிச்சிடணும் இந்த தமிழ் அடிக்கடி சொல்லுது தெரியுமா? ஒரு கிராமத்துல, இதை சொல்லி முடிச்சிடுறேன், ஒரு கிராமத்துல ஒரு பெரிய பணக்காரர் இருந்தார். ஒரு பெரிய பணக்காரர். அந்த கிராமத்திலேயே படிச்ச ஒருத்தர் இருந்தார். படித்தவரும் இருந்தார், பணக்காரரும் இருந்தார். ஒரு நாள் அந்த பணக்காரர் செத்து போனார், இறந்து போயிட்டார். படித்தவரும் அதே நேரத்தில் இறந்து போனார். ஒரு 6 மாசம் ஆச்சு. இந்த பணக்காரருடைய சொத்துல அவர் பையனுக்கு வந்துருச்சு. அந்த பணக்காரர் ஒரு கட்டத்தில் மறந்தே போயிட்டாங்க. அவரோட சொத்தெல்லாம் பையனுக்கு வந்துருச்சு. அவர் நிலபலங்கள்லாம் மறுபடியும் அந்த கிராமம் அப்படியே இயங்குச்சு. ஆனா அந்த படித்தவர் இருந்தார்ல, அவர் போயிட்டாரேன்னு தினமும் புலம்புவாங்க. ஏன் தெரியுமா? ஒரு படித்த மனிதன் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு சொல்வார். ஒரு படித்த மனிதன் ஒரு நோய்வாய்க்கான தீர்வுகளை சொல்வார். ஒரு படித்த மனிதன் அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பெரிய விஷயங்களை சொல்லிட்டு இருந்தார். அதனால தான் தமிழ் என்ன தெரியுமா கற்றுக் கொடுத்தது? மன்னனும் மாசர கற்றோனும் சீர்தூக்கின் மன்னனிலும் கற்றோனே சிறப்பு. மன்னனுக்கு தன் தேசம் இல்லாமல் சிறப்பில்லை, கற்றோனுக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்புன்னு தமிழ் கற்றுக் கொடுத்துச்சு. ஒரு அரசனை விட உயர்ந்தவன் படிச்சவன் பாண்டாங்க. அதனால படிச்சிருங்க ஐயா. இந்த அற்புதமா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2.5 மணி நேரம் ஒரு சினிமா பார்க்குற நேரம். கரெக்டா சினிமாவுக்கு கூட ஒரு 4 வாட்டி எந்திரிச்சு வெளியே போயிட்டு வந்திருப்போம். ஒரு ஃபைட் சீன் கிடையாது, ரொமான்ஸ் சீன் கிடையாது, ஒரு பாட்டு கிடையாது, ஒரு காமெடி கிடையாது. இல்லாம 2.5 மணி நேரம் தமிழ் கேட்பதற்காக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தலைமுறையாக இந்த தலைமுறையை பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக ஒரு தமிழ் படை, இந்த மணக்குளம் விநாயகர் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இருந்து ஒரு தமிழ் படை உருவாகும் என்கிற இந்த நம்பிக்கையோடு உண்மையிலேயே இந்த 2.5 மணி நேரத்தை அற்புதமான தருணமாக, எனக்கு ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு தருணமாக அளித்த என்னுடைய மாணவ செல்வங்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு பெரிய கைதட்டலோடு என்னுடைய சார்பாக ஒரு மனமார்ந்த நன்றியும், இப்படியாக தமிழ் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு மேடையாக அமைத்து தந்த இந்த கல்லூரியினுடைய பெரியோர்கள் அத்தனை பேருக்கும் மரியாதைக்குரிய விஎஸ்கே வெங்கடாஜலபதி ஐயா அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய கைதட்டலோடு இந்த நேரத்தில் நன்றி பாராட்டி, உண்மையிலேயே இந்த மூங்கிலில் எந்த மூங்கில் புல்லாங்குழல்னு கேட்பாங்க. இங்க அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை மூங்கில்களும் புல்லாங்குழலாக வர வேண்டும். இந்த கல்லூரியிலிருந்து ஒரு பெரிய பேச்சாளர் இங்க வந்து பேச வேண்டும். இந்த கல்லூரியிலிருந்து ஒரு பெரிய தொழில்நுட்ப அறிஞர் இங்க வந்து பேச வேண்டும். இந்த கல்லூரியிலிருந்து ஒரு அதிகாரியாக இங்க வந்து பேச வேண்டும். அதை நான் அமர்ந்து கேட்கக்கூடிய நல்ல வாய்ப்பை மணக்குள விநாயகர் அருள வேண்டும் என்ற இந்த நல்ல நேரத்தில் வேண்டி 16 செல்வங்கள் சொல்லுவாங்க. கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதும் ஓர் கவடுபாரா நட்பும் கன்றாத வளமையும் குன்றாத இளமையும் கழுகுனி இல்லாத உடலும் சலியாத மனமும் அன்பகலா மனைவியும் தவறாத சந்தானமும் தாளாத கீர்த்தியும் மாறாத வார்த்தையும் தடைகள் வாரா கொடையும் தொலையாத நிதியமும் கோணாத கோலும் ஒரு துன்பமில்லா வாழ்வும் உதவி பெரிய தொண்டரோடு கூட்டும் என்று சொல்லக்கூடிய 16 செல்வங்களை இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை மாணவர்களும் பெற்று பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி 100,000 ஆண்டுகள் வாழ வேண்டும். எல்லாம் வல்ல இறைவன் அதற்கு அருள வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த நல்ல வாய்ப்பு அளித்த அத்தனை பெரியோர்களுக்கும் நன்றி சொல்லி, இன்ஸ்டாகிராம்ல நீங்க கேள்வி பதில் செஷன் வைக்கலான்னு ஒரு ஐடியா இருந்தது, ஆனா டைம் ஆயிடுச்சு. இன்ஸ்டாகிராம்ல மதுரை ராமகிருஷ்ணன் ஐடி இருக்கும். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா அல்லது வாழ்க்கைக்கான ஏதாவது போராட்டங்களை நீங்க சந்திச்சீங்கன்னா, இந்த கல்லூரி வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு சவால்கள் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா, நீங்க எந்த நேரமும் மதுரை ராமகிருஷ்ணன் ஐடி இருக்கும். FB-லயும் சரி இன்ஸ்டாலையும் சரி, நீங்க அந்த ஐடியில எப்பனாலும் நீங்க பின் பண்ணலாம். கண்டிப்பான முறையில் உங்களுக்காக பதிலளிக்க நான் காத்துக்கொண்டே இருக்கிறேன். ஒரு அண்ணனாக உங்களை வழிநடத்துவதற்கு காத்துக்கொண்டே இருக்கிறேன். மதுரை ராமகிருஷ்ணன் ஐடியில நீங்க எப்பனாலும் பின் பண்ணலாம். அன்பு தம்பிகளுக்கு என்னுடைய புத்தகம், உங்களுடைய பார்வைக்காக என்னுடைய புத்தகம் இருக்கு. 1 நிமிட கதையினும் 1 நிமிட கவிதையினும் என்னுடைய புத்தகம் வெளியே வச்சிருப்பாங்க. வாழ்க்கைக்கான தன்னம்பிக்கை சார்ந்த கதைகள், தமிழ் சார்ந்த கவிதைகள், ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு நல்ல வரிகள் அந்த புத்தகத்தில் ஒளிந்திருக்கும். அந்த புத்தகத்தையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். புத்தகத்தை வாங்கியவர்கள் என்னோட கையொப்பமும் அதில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இந்த அற்புதமான வாய்ப்பளித்த அத்தனை பெரியவர்களுக்கும் அமர்ந்து கேட்ட மாணவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். நன்றி, வணக்கம். Yeah, we are at the end of the program.
சாரோட அருமையான அந்த தமிழை கேட்டது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுத்துருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் இப்போ தமிழ் பேச்சே இப்போ நிறையா கேட்க முடியாத அளவுக்கு தான் இருக்குது. அதுவும் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்குள்ளார உட்காந்து தமிழ் கேட்குறது வந்து எவ்வளோ இனிமையானது இன்பமானதுங்கிறத டுடே இன்னைக்கு நாங்கள் உணர்ந்தோம். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உணர்ந்தீங்கன்னு ஃபீட்பேக் சொல்கிறதுக்கு யாராச்சும் ரெடியாக இருந்தீங்கன்னா நீங்களே வந்து இங்கே ஸ்டேஜில் சொல்லலாம். நான் மைக் கொடுக்குறேன். எனிபடி willing to say your feedback? யாரும் வரீங்களா? இது ஏன்னா நாங்கள் சொல்லுவோம், அது ஃபார்மல் வேர்ட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் மாதிரி இருக்கும். உங்ககிட்ட இருந்து வர அது வந்து மனமார்ந்த மனசுல இருந்து வர ஒரு உணர்வுகளாக இருக்குன்றதுக்காக கேட்குறேன். இஃப் எனிபடி இஸ் willing, you can come forward to say. யாரும்? ஓகே ஓகே. இல்லை, முதல்ல வர்றவங்களுக்கு 20 மார்க் இன்டர்னல் மார்க் போடுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேடம் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே சார், ஓகே ஓகே சார், ரொம்ப நன்றி சார். ஏன்னா இது வரைக்கும் நாங்கள் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் இந்த நிகழ்வு. மோஸ்ட்லி எங்கள் ஆசிரியர்களை வச்சே நாங்கள் நடத்திடுவோம். பட் இந்த வாட்டி அந்த உணர்வோடு அந்த வரணும் பசங்களுக்குன்ற ஒரே நோக்கத்துக்காக தான் நாங்கள் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோம். இந்த உணர்வு எவ்வளோ முக்கியன்றத நீங்கள் இப்போ சார் சொல்லியிருக்காரு. தமிழர் பண்பு எப்படி முக்கியம், மரபு எப்படி முக்கியம், அதெல்லாம் நீங்கள் அதை உள்வாங்கி நிறுத்தி அதை நீங்கள் உங்கள் நடைமுறை வாழ்க்கையில் நடைமுறையில் கொண்டு வருவீங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு நமக்கு இந்த இனிமையான வாய்ப்பை அளித்த நம்மளோட ஐயா அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி. கல்லூரியின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றி. புக்ஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணியிருக்காங்களாம் வெளியே. நீங்கள் போகும்போது யாருக்காச்சும் இன்ட்ரெஸ்டட் இருந்தால் புக்கை வாங்கிட்டு போங்க. ஓகேவா? யூ ப்ளீஸ் பி சீட்டட். நான் இங்கே இருங்க, நான் அனுப்புகிறேன். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ.